Sabahlar hayır, dekabrının 16, Bazar ertesi günü efirde zaman stüdyoda sizler için Elvina Tügülayeva çalışa. İşgal etilgen Kırım'da insan haklarının bağlı vaziyet gerginleşe, bu hafta Avrupa Birliği Komissiyasının Ukrayna ile Avrupa Birliği arasındaki işbirliğinin alakalı hesabatına söz yükseltilmekte. Onların malumatına göre işgalci hakimiyetke karşılık bildirgen insanlara nispeten repressiyalarının kullanılması arttı. Bununla beraber Avrupa Şurası tasdiklangan malumatına göre Kırım Tatarlarına nispeten tintuvler ve korkuzov. Bununla beraber insanların kanunsuz kapatılması çoklaştı. Перед Україною стоять виклики через нові дестабілізуючі дії Росії на сході країни після незаконної анексії Криму та Севастополя в 2014 році. На сході України понад 3,5 мільйони людей з обох сторін лінії розмежування потребують допомоги. На Кримському півострові переслідуються кримські татари і ті, хто виступає проти анексії. Romanya'da Konstanta şehrinde Kırım Tatar İş Adamlarının Asosiyasiyası açıldı. Türk Teşkilatı Romanya, Türkiye ve Ukrayna'nın iş adamlarını birleştirir. O, Kırım Tatar diaspora yaşayan regionlarda iktisadi işbirlik ve koordinasyon, aynı zamanda alışveriş, ilim, medeniyet gibi sahalarına destek göstermek maksadıyla kuruldu. Türk Asosiyası oktyabr ayında meydana getirildi. Asosiyasyonun baş ofisi İstanbul'da yerleşir. Ukrayna'da onun filialı gelecek sene fevral ayında açılacaktır. Bu projeyi teklif etkenlerinde ben kabul etmemin tek bir sebebi var dedi. Kırım Tatarlarına ve Kırım'a nasıl faydası olur? Aslında bu proje, Türk iş adamlarının, Kırım Tatar iş adamlarının ve Türkiye'deki, Ukrayna'daki yaşayan Kırım Tatar iş adamlarının bir araya gelip birlikte bir birlik oluşturmasının en büyük sebeplerinden bir tanesi ve biz bu harekete başladıktan sonra çok ülkelerden bize teklifler almaya başladık. Mesela Amerika'daki Kırım Tatarlar, biz de bunda iş sahibimiz, biz de şeyiz. Amerika'dan da teklifler geldi. Avrupa'nın çeşitli yerlerinden biz başlayacak mıyız diye aytkanlar oldu. İnşallah hayırlısı olsun isteğimiz. İnşallah hayırlısı olur. Böyle bir millet olmak için, devlet olmak için ekonomi güçün olacak. Çünkü her şey bu dünyada zaten şu anda en büyük yarış ekonomi yarışları, ekonomi savaşları. Kim bu ekonomi yarışlarda kazançlı ola, kim bu savaşlarda, ekonomi savaşlarda başarılı ola, o ileri kete. Bizim de zaten bu yolda amacımız ekonomik olarak güçlü olmak ve bu Kırım Tatar milli mücadelemizde güçlü olmak. Bizim Kırım Tatar halkının, diasporanın gücünü bir araya getirip ses getirmek ve ekonomik olarak güçlenmek. Amacımız hür ve özgür Kırım'da bizim kendi iş adamlarımızla güzel işlere imza atmak. İnşallah bunun sonunda da merkezimizi Kırım'a taşırız ve Kırım'dan bütün dünyaya ekonomik ve güçlü bir Kırım olarak sesimizi duyururuz. Tedbir çerçevesinde Kırım Tatar iş adamları halkımızın lideri Mustafa Cemilev'ni geçken doğan gününün hayırladılar. Kırım Birdemliği tarafından meydana getirilgen Onun Sesi Ol adlı aksiya iştirakçılarının sayısı arttı. Bu sefer siyasi mabus Timur İbragimov'un siyasi Milli Meclis Reisinin muavini Ilmi Umerov oldu. Aytkanına göre grajdanlık jurnalistini birkaç yıldan beri bile bu günge kadar yapılan işlerine hiçbir vakit şüphelenmege imkan vermedi. Timur İbragimov 4 balanın babası. İşgalciler onu terörist deyip adlandırıp Rusya'da yasak etilgen Hizb-ut Tahrir teşkilatına alakası olganında kabatladı. Şunun için işgalciler onu 2 yıldan beri hapishanede tutar. С Тимуром Ибрагимовым я познакомился после того, как Россия организовала массовые репрессии в Крыму. Поддержка семей арестованных, передачи в СИЗО, организация собраний ДУА в разных концах Крыма – это далеко не полный перечень
мероприятий, которыми занимался Тимур в этот период. Тихий, спокойный, уверенный в себе Тимур производит впечатление человека, который очень благоприятно влияет на окружающих. Он прямо излучает доброту и порядочность. Конечно, он никакой не террорист или экстремист, он просто обычный отзывчивый человек. Батхан сон текрав сув үстіне чықты ишғал етілген храмда Русияге айт Святый князь Георгий адлы суалты гемысы батты. Ләкин бірінғаш саттан сон окенеді сув үстіне чықып, ян тарафына ятып қалды. Тахминлерге көре оның батмасы техник себеплерден бағылы екен, чүнкі зәтен оның тамир етілмесі имкансыз еді. Докның әтрафында Жерман төкілгені ақында білдіріле, ләкин ишғалчелер әтрафта ешбір зарар етмейдер деп қайдетелер. Күн девамында гемі кесілмеге yollanacak. Aynı zamanda Rusiyanın TASS agentligi өз медбаларына эсасланарaq, bu объектілерінің Қара деңіз флотына айыт olmағанını білдірмекте. Ақерда суалтасы гемасы андырылған иллюминация ерлештірілді. İçtimai аяқларының құланылачалығы оның шеклі батқан сумаринаға ошаған ақында білдірілмекте. Bazıları konstruksiyanın Moskvadaki mavzoleyinin andırған ақында yazalар. Mesele bunun bitmedi, o anda yerleşip kalacağı da tahmin etilmekte. Cedvelin ilk sırasında Rusya prezidenti Vladimir Putin тұра. Siyasi mabüsler Osman Arif Mehmetov ve Server Mustafaev Kırım İncir Edebi yarışındaki söz serbestligi nominatsiyasında mahsus mükafatla taqdirlendiler. Bundan da hayra Osman Arif Mehmetov Kırım hakkında Ukrayna tilinde Nesir nominatsiyasının finalına çıktı. Server Mustafaev ise Kırım Tatar tilindeki şiirler nominatsiyasında galip çıktı. Yarışta hususan Osman Arif Mehmetov'un Menim Sürgünlüğüm adlı hikaye sergilerine taqdim etildi. Anda o Ahmetçideki Tahqiqat izolatorundan Rostov-na-Donu şehrinin hapishanege keçirilgeni hakkında ifade etti. Arif Mehmetov ve Mustafaevga mükafatlarını sabık siyasi mabus Oleg Sentsov taqdim etti. Mükafatlarını siyasi mabuslarının yakınlarına verildi. Коли я побачив, коли ми відкрили коди роботи, побачили, що до нас надіслали роботи і Осман Ариф Мehmetов, і Сервер Мустафаєв, для нас це було просто... У мене проступили сльози на очах, чесно. Бо це така річ, яка руйнує всі бар'єри, всі кордони, всі тюрми. Коли людина свободна і вільна всередині, то нічого точно в перспективі не завадить. І я дуже сподіваюся, що наші хлопці, Аллахмедеце, скоро будуть з нами разом на волі. Шымтылы бұл хаберлерінен таныш әдмеге етіштірен бір сәттен сон меслердішім Угеннесі Тумерова Украин тілінде сізлеріні тазия хаберлерінен палешачақ. Бештағдан сон сияйнымызны Ситумеров девам етер, оның мұсақпыры сәсетшінас Тарас Черновил олачақ. Тізілі. Каким стало Крымское ханство в правлении Саадет-Герая? Какие должности им были учреждены? А главное, как хану удалось избежать заговора и изменить ход истории своего государства? Такие города, как столичный Кыркьер, Кефе, Кезлев, Акмеджит, заметно преображаются. Здесь отстраиваются новые дома, обновляются дворцы, бани, мечети. Особое внимание хан уделяет медресе, высшим учебным заведениям. Смотрите в программе «Алтын-Девир» в новом цикле «История династии Гераев». В эту субботу, 21 декабря, в 16:35 по киевскому и 17:35 по крымскому времени на телеканале АТР. Саадет Герай I. Часть 4. Dedim ma gerek abamın yanına barmağa. Ana korucuları men koymaz. Бізге evet o yaş neslini joymamak gerek. Mına iş. Bir taraftan ev kuraydık, ikinci taraftan bala bakaydık, üçüncü taraftan repetisiyalar yapaydık benim evimde.
Sanksiyalar yaptılar bana. Eğer geçmesen biz sana akça vermeyeceğimiz dediler. Mutlaka Kırım'a kaytacağımız. Öyle bir tez hareketler olacak ki özümüz de duymay kalacağımız. Kırım hükümeti değiller. Ya da Kırım parlamenti değiller. Ya da Kırım halkı yok da. Bizim tarihimiz olğan kadar etraftaki devletli ve halkların tarihleri yoktur. Adaletsizlik yaşagan sayın ona karşı adaletperverlik olacak. Ya ben o kadar yıldız olmak istemeyeyim. Ben yıldız değil, ben galaktika. Bir-birimizden pek uzaklaşan bir günde bir-birimizge yakınlaşmağa sebepler ve fırsatlar kıdırayıq. Adamlar çöberek yaşaganda bizim bestekarımız müzik çalar. Son ne? 40 yıl bir yerde yaşap biz subyetsiz birbirimizin pek yaxşı anlayıq. Demek televideniye o işlerini yapar. Bazar kuni Kiyev'de saat 19'da, Kırım'da saat 20'de Gönül Gönül'den programmasını seyrediniz. Пророк Мухаммед, да благословит его Аллах и приветствует, сказал: «Каждая умра после предыдущей служит искуплением совершенных между ними грехов. Что может быть прекраснее того, чтобы совершить путешествие к двум святыням ислама в Мекке и Медине, ощутить спокойствие и умиротворение на земле, по которой когда-то ступал наш любимый пророк? Да благословит его Аллах и приветствует. Ведь умра является искуплением от грехов и средством от бедности. А по мнению некоторых ученых, она является даже ваджибом. В священный месяц Рамадан умра по награде приравнивается к хаджу. И не забудьте про награду в мечети пророка. Да благословит его Аллах и приветствует. Откройте свой путь к Каббе вместе с Кабайоло. Sazın teli söylesin kendi derdini, inlegen yüreğimin hasevetini, keçmişler ruhlarını, göz yaşlarını, halkımızın sonu yok kaygılarını. Sazın teli söylesin kendi derdini, Hansaray etrafını, çeşmelerini, bağ bahçasın, toğ başaklı ken çöllerini, dağdan esken şifalı salkın elini. Karadeniz dalgasını söylesin sazım, ağarmış efsanesini söylesin sazım, camiler minaresini söylesin sazım, aşık ömer kerimlerini söylesin sazım.
Салям алейкум, здравствуйте. Информационное утро на телеканале АТР начинает свое вещание. Для вас в студии работаю я, Сейтумер Сейтумеров. И в этот час с нашим гостем мы поговорим о самых важных событиях, которые произошли в конце прошлой недели, на выходных, и обсудим их. И гость нашей студии – политолог Тарас Черновол. Доброе утро, Тарас. Доброго ранку, алейкум салям. И начнем, наверное, с того, что вот эта ситуация вся вокруг расследования убийства журналиста Шеремета очень много вопросов вызывает, очень много недопониманий, скандалов. И в частности, рух опору капитуляции считает, что президент Владимир Зеленский использует дело Шеремета для дискредитации добровольческого движения. В связи с этим организация требует создания временной следственной комиссии в парламенте. Об этом говорится в заявлении руху опору капитуляции, который получил сайт «Новий Нарнія» в суботу. Давайте послушаем. Складається враження, що маємо справу з політичним використанням справи Шеремета, щоб дискредитувати добровольчий та волонтерський рух, а також збити хвилю протестів, які тривають в Україні проти капітуляції. Хочемо нагадати пану президенту, що в Україні існує презумпція невинуватості, і допоки немає рішення суду, жодна людина не може називатись злочинцем. Розцінюємо подібну заяву як пряме втручання глави держави в роботу правоохоронних органів та прихований тиск на судову гілку влади. Ми вже були свідками, коли в розслідуванні резонансних справ на всю країну проголошувалася злочинцем невинна людина. Саме такі кроки влади дають суспільству додаткові підстави сумніватися в об'єктивності розслідування. Вважаємо за необхідне залучити до процесу розслідування цієї справи парламент. Потрібна ТСК для контролю за розслідуванням. Ну и стоит напомнить отрывок из текста подозрения, который уже стал своего рода мемом в социальных сетях. Антоненко Андрій, захопившись ультранаціоналістичними ідеями, культивуючи величність арійської раси, розмежування суспільства за принципом національної належності, прагнучи зробити свої погляди об'єктом уваги громадськості, вчиняючи свої дії, щоб привернути увагу громадськості до певних політичних переконань, вирішив створити організовану групу, щоб у її складі вчинити вбивство, втілюючи в дію свій злочинний задум, підшукав осіб, які мали аналогічні з ним погляди та наміри, щоб привернути увагу суспільства до націонал-радикальних ідей, які, на їх думку, зможуть змінити життя суспільства. Тарас, ну вот мы послушали цитаты и заявления, и сам текст предъявления, вот, собственно говоря, обвинения. И первый вопрос, согласны ли с тем, что, вот, как считает рух опору капитуляции, что вот, необходимо создать определенный в парламенте такой институт, который бы рассматривал это дело? И с чем вообще связываете то, что вот, они аргументируют то, что на добровольцев, волонтеров вот посредством этого дела идет давление. Почему? Потому что они сейчас выступают, заняли жесткую такую своего рода позицию в вопросах переговорах с Россией. Есть ли в этом всем взаимосвязь или нет? Є і дуже серйозна. Ну, єдине, що коли ми аналізуємо заяву руху опору капітуляції, я б сказав, що вона неймовірно м'яка. Вони ж говорять про якусь презумпцію невинуватості. В той момент, коли ми бачимо факт призначення винними людей за ознаками приналежності саме до руху, до волонтерського середовища, до середовища армійців, і без жодних взагалі навіть натяків на події. Причому фальсифікація просто до утопіння. Ну, вони так швидко верстали цю справу, таке враження, що її почали верстати після повернення з Парижа Володимира Зеленського. Тому що інакше таких ляпів допустити було просто неможливо. Ну, або другий варіант, справу готували не в Києві, а в Москві. Ну, є для цього кілька підстав так думати. Ну, хоча б повне незнання суті справи. Ну, одна з людей, там пані Юлія, по-моєму, який, чи я вже трошки путаюся з ними, але просто ті матеріали вже наявні достатньо добре, де зазначено, що в той момент, коли вона нібито, як скажуть на кадрах, закладала там, ну, здійснювала там вчинки щодо підготовки вбивства Павла Шеремета, в цей момент вона була безвихідно саме в зоні АТО, вона була при військовій частині, а я хочу нагадати, це був той 16-й рік, коли там якихось самоволок, якихось відручень, тим більше на день, два, три, в принципі, бути не могло. Це був ще період досить жорсткого протистояння. Другий епізод, там, де показували її фотографії якомусь експерту і порівнювали з тими зйомками, які були на камерах стеження. Але в цей день, коли зроблена ця фотографія якоїсь жінки, яка йде в Києві і щось фотографує, вона перебувала поза межами України.
Тобто фальшиву фотографію одну порівнюють з матеріалом, в якому взагалі не може вона бути за означенням, тому що її там не було взагалі. В принципі, далі порівняння, коли роблять співучасниками закладанням вибухівки двох людей, які на камері видно, вони однакового росту, чоловік і жінка. Ми бачимо, що Антоненко, його нібито співучасниця, різниця в рості повністю на цілу голову. Як можна такі ляпи зробити? Тобто навіть візуальні речі, про які вони говорять, не просто неправдиві, не відповідають дійсності, а вони умисно сфальсифіковані. Абсолютно дика річ. Плюс, а к чому тоді це все? От зараз? Я думаю, що все-таки тут іде щось одне з двох. Один варіант – це дуже невміле, дуже жорстке бажання перевести всю вину і культивувати цю мову ненависті, роздумувати її в суспільстві щодо волонтерів і армійців, які є добровольчого руху, але особливо саме армійців. Саме армія, ну, добровольці, які пішли в армію служити, але армія, не добробати. Тут іде удар по них. Добробати так чи інакше десь попадають в систему координати Авакова. Вони, більшість з них, так чи інакше, на сьогоднішній день це є підрозділ Нацгвардії. Вони входять в його координати, він там ними десь опікується, він їх десь може ніби контролювати, як він вважає. А от армійські добровольці для нинішньої влади є особистою персональною загрозою, плюс Зеленський, як людина, яка ухилялася від повісток, від Збройної служби тощо, очевидно, має до них ще якусь особливу ненависть, особливу нелюбов і страх перед ними. Але є інший момент. Ну, справу ми бачимо, саме проти цих людей, виглядає, почали верстати не 2 тижні назад, не 3 тижні назад, не 4 роки, не 3 роки назад, а почали верстати чітко. Саме останній тиждень. На ходу ліпили все, що попало. Тобто після зустрічі в нормандському форматі, коли після цілого ряду телефонних розмов, де було повне порозуміння, як казав Путін, в них з Зеленським, відбулося очі в очі. І вони подивилися в очі і про щось остаточно домовилися, тобто щось зафіксували. І після того раптом речі, яких ніколи не писали в Україні, починають виринати. Ну, за Сталіна, звичайно, в 37-му році подібні заяви, там, націоналістичні, якісь арійські, там, ще там речі використовувалися. На сьогоднішній день цей текст можна побачити в ряді російських джерел. В звинувачення щодо там якихось там російських певних персонажів. Вони теж використовують арійська вищість тощо. Це типово, коли там, не так часто, але коли бувається такі звинувачення щодо російських нацистів, там є певні такі середовища, щодо них пишуть саме такі тексти, такому звинуваченні, дослівно цими словами. В Україні подібне щодо арійської вищості тощо, ну, я не чув навіть від комуністів, ще коли Компартія була дозволена. Тобто текст принесений з Росії. Якщо звинувачення принесене з Росії. Якщо не грає жодна абсолютно деталь, тобто тупо зроблено людьми, які в Україні, очевидно, не живуть, тому що інакше вони б співставили хоч якісь факти. Якщо це відбувається після нормандської зустрічі, в мене виникають питання, на які я не маю відповіді. Але чи це не є якась домовленість, я не маю на це відповіді. І може ще останній момент, знаєте, є річ, яка дуже часто ілюструвалася в світовій історії, яка мала страшні наслідки. Це називалося культивування мови ненависті. Її робили проти єврейського народу, який це закінчив Голокостом. Це робили проти українського. І що дуже важливо, точно цю саму мову ненависті до депортації швидесенько прокручували проти кримських татар. Перший пункт. Дуже швидко знайти якісь окремі речі, які дійсно мали місце. І ці речі роздути по максимуму, плюс на них акцентувати саме на національній обставині, що там хтось зробив якісь злочини, тому що він, скажімо, був кримським татаром, не тому, що він там до того теж там робив злочини, ще там належав до якихось субкультур і тому подібне. Потім почати дофальсифіковувати факти, яких насправді не було. Ми вийшли вже на другий етап. І третій етап – це з цього роздути масову, потужну, сильну кампанію щодо певних груп. І з відповідними наслідками. Ну, для кримського татарського народу це закінчилося фактично актом геноциду, отим переселенням, масованим, страшним депортацією. А в даному випадку тут йде мова, завжди такі речі частіше робилися проти національних груп, а в даному випадку ми бачимо, що це спрямовано проти певної суспільної групи. Волонтери и бійці АТО, які є досить компактною, потужною, активною групою. И как раз в то время, когда происходили встреча 4 глав в нормандском формате, на Банковской люди вышли и протестовали, ну, не то чтобы протестовали, но, скажем так, следили за тем, чтобы президент Украины не переходил красные линии. И, собственно говоря, вот эти акции на Банковой мешали на переговорах нормандской четверки. Это в эфире 1+1 заявил руководитель офиса президента Андрей Богдан. Давайте послушаем его. Під час цієї дискусії президент Російської Федерації
пан Путін двічі заявив, що як ви можете вести переговори, як ви можете це обіцяти, коли саме в цей момент у вас там на Майдані стоять активісти, стоять люди, які вимагають там до президента, ставлять певні вимоги. І, звичайно, це погіршувало переговорну позицію. Вот пан Богдан считает, что те люди, которые вышли на Банковую, они мешали как-то вести переговоры. А що могло мешати? Ну, знаєте, давайте так. Перше, знову, я вертаюся до тої речі, на якій наголошував ще перед виборами, коли ці люди тільки починали виступати, робили якісь заяви, я б сказав, слухайте, а вони говорять мовою російських політиків. Мова йде не про саму мову, вони можуть говорити і українською мовою, частина з них, а вони говорять мовою російського політикуму і російської суспільності. В Україні слова Богдана ми вже починаємо якось їх сприймати, якось аналізувати. Але насправді, що він сказав? Він сказав, що у вас в Україні, як ви можете вести якусь мати позицію, якщо у вас в Україні є народ, який має право мати свою думку і в чомусь заявляти президентові, що він має щось не перейти. В Росії розуміння того, що народ може мати якусь іншу думку, не існує. Між прочим, же і президент після зустрічі подобне сказав, що подібне, ну тому що я кажу, а вони нічим не відрізняються. Це є середовище людей, які прийшли з чужою, абсолютно антидемократичною ментальністю, для яких, ну я дуже люблю цю аналогію з 90-х років, коли один американський експерт, який там щось допомагав в Україні, в Харкові був, попросив дати йому, щоб потелефонувати, код столиці. Тоді, що мобільного телефону фактично не було, був фіксований зв'язок, йому дали код столиці телефонний. Код Москви. От для цих людей код столиці, далі код Москви. І тому вони мислять такими психологічними категоріями. Я не дивуюся, коли Путін говорить такі речі, тому що для нього навіть психологічно, який може бути народ. Не так давно, кілька років назад, Гризов сказав фразу, що якісь міжпартійні дискусії не мають значення, мають значення тільки внутрішні рішення, які приймаються партією «Єдина Росія», тому що це і є рішення російського народу. Все, крапка. І Володимир Зеленський хоче жити такими самими визначеннями, таким розумінням. Це абсолютно дикі речі, і ми мусимо зрозуміти, що якщо ми дамо певну можливість це розвивати, то у нас буде не так, як в Росії, гірше. Росія хоча б ще має нафту і газ і може забезпечувати при тому якийсь соціальний пакет і купувати лояльність за соціальний пакет. А в Україні цього нема. У нас ні соціального не буде. Тобто вже і нема за що купувати. І це кінець кінці кінців, просто розвалом держави. З усіма дуже сумними наслідками. И поговорим об изменениях в Конституцию и о законе децентрализации. Изменения в Конституции по децентрализации власти в Украине соответствуют Минским соглашениям. Об этом заявил министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко в эфире телеканала «Интер». Давайте послушаем его. У мінських домовленостях сказано, що Україна погоджується на конституційну реформу, в основі якої лежить децентралізація. Українська сторона зараз віддана домовленостям, які були. І це те, про що сказав Зеленський, що ми все одно йдемо на зміни до Конституції, які передбачають децентралізацію по всій Україні. Президент Владимир Зеленский в прошлую пятницу внес в Верховную Раду законопроект о внесении изменений в Конституции Украины относительно децентрализации власти. Об этом говорится на сайте парламента. Впрочем, текста документа пока еще нет на сайте. Тарас, что за изменения, планы по изменению Конституции? С чем они связаны? Я би хотів теж знати, що вони вносять, тому що насправді внесено в кінці тижня. Ну, як правило, коли вносяться в кінці тижня, появляється текст на раніше понеділка, і тому питання існує, що саме вноситься. Але я хотів би сказати пану Пристайку, який... Тож вопрос може чуть в другому. Чого хоче президент? Ну, от в цьому вся штука, чого він хоче, ми мали би зрозуміти, побачивши, зокрема, і цей текст. Не виключено, що його будуть старатися тримати до останку і не висвітлювати. У нас вже такі випадки були і за часів Януковича, я пригадую. І зараз вони повторюються, коли до голосування затягують, щоб щось не показувати. А змін до Конституції – це принаймні 2 сесії. Доведеться показати кілька разів і добре це все зрозуміти. Насправді, от пан Пристайко дуже старається виправдати все, щоб не було. Все, що йому скажуть, він виправдовує. Він путає трошки поняття слова кар'єрний дипломат і кар'єризм. Але я щодо змін, я б хотів йому пояснити, чиновник такого рівня мав би хоча б трошки заглянути в Конституцію і в закони України, хоча б про них трошки щось орієнтуватися. Насправді, децентралізація не пов'язана виключно з Мінським процесом.
Децентралізація – це курс України, який був оголошений багато-багато років назад. До нього ніяк не приступали. Десь після тих мінських домовленостей була потреба прискорювати цей процес, хоча б щось показати, і Порошенко вніс спільне його, і Гройсмана, і цілого ряду експертів бачення. Там і колишній депутат Юрій Ганущак, і багато інших демократичного середовища людей, які наполягали на таких змінах по децентралізації. Децентралізація не має відношення взагалі до ОРДО. Немає відношення до цієї ситуації. Ми маємо зараз фінансову децентралізацію, але нам треба закріпити децентралізацію остаточно, яка би передбачала, що ліквідується ота остання спадщина КПСС, коли над реальними органами влади, які є там обласні районні ради на регіональному рівні і, відповідно, виконкоми, раптом висить надорган, який є, по суті, абсурдним, який нагадує обкоми райкоми КПСС. Це є райадміністрації, РДА і ОДА, і обладміністрації, яких не має бути, які, поза цією системою. Є органи місцевого самоврядування, вони мають керувати на місцях. Їм віддають якісь повноваження, якісь аудиторські функції, залишаються від держави. Зміни до Конституції, які вносив Петро Порошенко в 2015 році, які були перший раз голосовані, тоді була та страшна трагедія, коли вбили свободівці 4 нацгвардійців під стінами Верховної Ради, вони передбачали децентралізацію і в ній, як нібито зустрічний крок на мінські домовленості, але дуже підступний крок, я б сказав. Порошенко зробив річ, за яку Лавров після того, була історія, про це розказував і наш міністр, і інші, кричав, в істериці бився на берлінській зустрічі на рівні міністрів закордонних справ, що Порошенко знову всіх обманув, ми не цього ожидали. Він вніс туди перехідні положення, додаткову позицію, що ці всі зміни запускаються і діють по всій Україні, а на територію ОРДО на певний період вони діяти не будуть. Там на період дії закону про особливості місцевого самоврядування, там будуть діяти норми цього закону. А норми цього закону дуже двозначні. З одного боку, вони дають місцевим органам влади, які будуть обрані, додаткові повноваження, які в чомусь ризиковані. Вони, слава Богу, ми, по-моєму, минулий раз вас на ефірі говорили про це, вони заблоковані перехідними положеннями самого закону і не дають можливість його ввести. Там є стопори, там є запобіжники. Але з другого боку, ця зміна до Конституції, цей пункт в перехідних положеннях означав, що доки буде діяти той закон, упродовж 3 років на Донбасі не буде діяти ніяка обласна і районна влада взагалі, які матимуть особливі права, свої виконкоми, тому що там дійсно був би ризик, якби ті зміни по децентралізації, які конче потрібні в Київській області, Львівській, Тернопільській, в Харківській, якби вони раптом були задіяні в Луганській, Донецькій, це був би прямий сепаратизм. Давайте перейдем к Минским соглашениям. Пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков считает, что изменения в Минские соглашения могут быть внесены в Киевом вместе с экспертами из так называемых ДНР и ЛНР. Об этом Песков заявил в эфире пропагандистского Первого канала. Давайте послушаем его. Це можливо. Хто може працювати над Мінськом-3? 2 сторони. Тому якщо експерти з Києва сядуть у контактній групі або за її межами з експертами з ДНР і ЛНР, то вони, очевидно, зможуть працювати над якимись певними змінами або доповненнями до Мінського комплексу заходів. Вот мы видим опять такие активные попытки Кремля сделать одной из сторон конфликта, вот эти представители из квазигосударств, так называемых. На ваш взгляд, все-таки удастся им продавить это или нет? Вот, учитывая эти тенденции, что мы видим, власть идет на какие-то поліпшення такі. Я тільки з вашого дозволу чуть-чуть до попереднього закінчу, бо я трошки розтягнув, а там є один суттєвий нюанс. Так от, що стосується того закону, який вніс Зеленський, нібито вніс. А насправді, у нас є пряма норма. Доки не завершений розгляд по цій темі попереднього законопроекту, новий не може навіть реєструватися. Його незаконно зареєстрували. Треба закінчити той, який вносив Порошенко. Його треба або ухвалити 300 голосами, або його треба відхилити. Але навіть якщо його відхилять, то упродовж відповідної сесії з цього приводу не можна, впродовж року не можна вносити на цю тему взагалі ніяких нових речей. І тому отут навіть Порошенко залишив певні запобіжники, які, якщо Зеленський порушить, оце реєстрація, це вже пряме порушення. Це є пряме порушення Конституції. І процедури, і все, що він зараз вносить, воно буде автоматично антиконституційним в силу порушення конституційної процедури ухвалення рішення. А тут тим більше зміни. Якщо продовжує, як тоді це можна от зараз цьому протистояти? А це не можна ніяк працювати. Це можна робити тільки абсолютним... Президент зараз, виходить, согласно ваших слов, нарушає закон України. Прямо порушує, тому що є пряма норма про те, як... Хто повинен цим розбиратися? Взагалі-то Конституційний суд повинен розбиратися. Якщо Конституційний суд зараз знову скаже, чого зізволіте, колись це буде прямою відповідальністю
Судді Конституційного суду, проти них ще досі не закриті кримінальні справи за оті зміни Конституції Януковича. Правда, просто тоді затягнули, не довели до кінця. Ну а зараз, я думаю, коли буде чергова зміна влади, я думаю, вона може бути дуже швидко. Ну, судді мають зараз знати, чим це закінчиться. Тому що насправді в Конституції чітко розписано процес законодавчого проходження і процес змін до Конституції. Доки не закінчений розгляд попереднього, не можна вносити нове. Не можна паралельно, щоб йшли два законопроекти про одну і ті ж самі частини тої ж Конституції чи будь-якого закону. Тобто пряме порушення Конституції. Абсолютно грубе і тупе, примітивне. Вони навіть не зрозуміли, що вони зробили. А тепер, що стосується заяви Пєскова. Знаєте, усе Пєскова говорить дуже часто різні дурниці, але в даній ситуації він трохи суперечить собі, тому що насправді в той же самому Мінському процесі за мовчазною згодою і України, і Росії був створений трьохсторонній процес, де є Україна, Росія, ОБСЄ і де нема ніяких бойовиків. Тому що навіть для росіян було принизливо, щоб з ними на рівні з рівноправних партнерів за одним столом з міністром закордонних справ або послом Російської Федерації присиділи їхні маріонетки, яких вони самі вважають бандитами і просто ними, як шаховими фігурами, користуються, але допустити, що вони будуть визнані рівноправними партнерами разом з тою ж самою Російською Федерацією, навіть Росії не захотіли. Але нас до цього штовхає. Так от, коли Путін на брифінгу кілька разів повторив, что это все хорошо, что мы здесь договариваемся, но мы хотим, что вы пришли до Украины на прямые отношения, прямые контакти з республіками, ми не почули жодної відповіді на це, обуреної, ми не будемо з ними говорити, ми з терористами переговорів не ведемо, це є ваші бойовики, ви за них відповідаєте, ми цього не почули. Що відбувалося в закритій частині, ми не знаємо. Але насправді немає особливої потреби для того, щоб щось коригувати ще з бойовиками. Можливо, з ними будуть разом виписувати виборче законодавство, але я думаю, що це вже приведе до вибуху в Україні і буде наша влада якось від цього втікати. Але насправді коректива Мінських домовленостей відбулася. І коли Путін каже, що це договоренності, від яких не можна відступати, на жаль, це означає, не можна відступати в ту сторону, яка не вигідна Росії. От, скажімо, поміняти черговість і передбачити, що ми контроль за кордоном отримуємо раніше, ніж відбудуться вибори, що було б логічно. І це та єдина поступка, яку з нас витиснули в лютому 2015 року, де дійсно проголосували для дуже невигідний для України варіант. Так от, цього Путін навіть не допускає, але він запропонував, і українська сторона підписалася під кардинальною зміною Мінських домовленостей. Вона вже відбулася. Формула Штайнмаєра – це є кардинальна ревізія Мінських домовленостей, порядку виконання, особливості запровадження, ведення. Тобто Мінські домовленості вже переписані, але вони переписані за участі України, без ніяких бойовиків, за участі України в напрямку, який вимагала Росія. Тобто, насправді, нас оцею заявою Пєскова нас просто штовхають до того, щоб Україну втягнути в прямі переговори з бойовиками. Йде мова не про те, які там документи, превратити конфлікт в гражданський. І це стане офіційно україно-російський конфлікт. Росія, я вже згадував колись і у вас, дуже прагнула до 12-го числа показати себе настільки хорошою, щоб з неї зняли європейські санкції. Не вдалося поки що, хоча вони добились дуже багато, я вам скажу. Дискусія була важка. Це було не автоматично продовження санкцій, винесене на саміт глав держав Євросоюзу. Це дуже рідко таке відбувалося. Це дуже загрозовий сигнал. І це ознака того, що влітку може бути санкції не продовжено. І Росії дуже важливо до літа показати, що вона поза процесом, що вона тільки миротворить, що вона не учасник конфлікту. Якщо ми тільки почнемо або виплати пенсії на окупованих територіях, території перестають вважатися окупованими, це те, що Севохо вимагає, або перейдемо на прямі переговори з тими лідерами, їхніми бойовиків. Це автоматично із міжнародного переростає в український, і Росія відбілюється, і Путіну це потрібно для своїх особистих. Перейдем к вопросу Крыма. На что готов Зеленский ради деоккупации оккупированного Крыма? В эфире телеканала 1+1 Владимир Зеленский прокомментировал рукопожатие с Владимиром Путиным. Давайте послушаем. Якщо ми хочемо, а ми дійсно цього хочемо, дійсно дуже хочемо припинити війну, ми повинні розмовляти. Я скажу вам відверто, якщо завтра нам повернуть нашу землю, наш тимчасово окупований Донбас, то я можу ще 10 разів потиснути руки. А якщо нам повернуть наш Крим, а його обов'язково колись повернуть, можна і 100 разів потиснути. И в Кремле уже отреагировали на 100 рукопожатий Зеленского. Слушаем Дмитрия Пескова.
Що стосується Криму, то краще тиснути Путіну руку, не піднімаючи питання Криму. Це точно можна сказати. А що стосується Донбасу, то тут не Путіну треба тиснути руку, а виконувати Мінські угоди. Ну, вот во всей этой истории мы услышали заявление Зеленского. Во-первых, здесь очень странно, что нам повернуть Крым, нам вернут Крым. То есть не мы вернем его, а нам кто-то должен вернуть. И со второй стороны мы опять видим реакцию Кремля, которая жесткая, категоричная. Сжать руку Путину надо, не упоминая о Крыме. Риторика сохранилась, но при этом, на мой взгляд, вот, риторика Украины с каждым разом все помягчується. На жаль, так, на жаль, так. Причому Росія вже демонструє таку, знаєте, я не підберу зараз слово, в російській пренебрежительне отношення. Коли Пісков, прес-секретар, причому прес-секретар, який вже не один раз показав своїми коментарями, що він взагалі не в курсі більшості подій, більшості домовленостей і навіть не знає, про що йдеться, тобто дуже низьку поінформованість, тобто його використовують просто, ну, як кажуть, усе Піскова і все. Так от, коли він дріб'язково коментує кожну фразу президента іншої країни, а не президент коментує президента, не президент відповідає президенту, або коли є речі, які, ну, скажімо, питання Криму для Росії, воно дразливе. Вони вважають на його своєю територією. Вони ввели це в Конституції. В такому випадку, взагалі-то, мав би міністр закордонних справ реагувати. Коли реагує, тобто вони показують цим такий ніби фокус, що, ну, он что-то там сказав. Ну, хто он такой, щоб ми на нього реагували офіційною нотою? От японці офіційною нотою реагують. Раніше ми на якісь там заяви по Криму чи щось там офіційними нотами реагували. А тут Росія в даному випадку пренебрежительно у самі Піскова відреагувала. Тобто це така зневага дуже демонстративна. А тепер, що стосується самого Криму. Насправді, хто нам буде вертати? Яким чином будуть вертати? Ну, унтер-офіцерська вдова, яка сама себе висікла, ніхто ніколи Україні просто так Крим не буде вертати, тому що вони його записали вже в свою Конституцію. Вони його вже записали собі. Відмовитися від Криму – це порушити певні устої. Ну, доки живий Путін, зрозуміло, що він цього не допустить, він буде тримати Крим зубами в нього вчепившись, навіть якщо Крим йому буде руки пропікати. Наше завдання, щоб повернути Крим, це зробити ціну окупації просто неймовірною. Це постійне провокування на ООН, на Генасамблеї ООН було раніше одна, тепер ми по дві кожного року добиваємося резолюції, піднімаємо градус, вводимо туди ядерний фактор в безпекову резолюцію, інші моменти. Добиваємося того, щоб це стало, ну, залишилося на порядку денному, щоб не могли іноземні лідери на зразок того ж самого чеського президента пропутінського Зельмана робити заяви, що Крим і так російський, і тут нема про що говорити. І оця висока ціна має бути для Росії. Ну і ще раз кажу, я би дуже хотів сказати приємну річ для кримських татар, що от нам Крим вернуть, як каже Зеленський, там через якісь рукопотискання, чи сказати, що ми Крим вернемо, отак собі гарно усміхаючись. Насправді, перше, має померти той, хто ініціював це і для кого це є питанням абсолютно виживання, перебування Криму в Росії. Має померти Путін. Не раніше. Але коли він помре, будь-хто з його спадкоємців від Криму не відчепляться. От на той момент, коли в Росії буде певне протистояння, певна смута, коли Росія буде ослаблена, ми маємо бути готовими на рівні міжнародних інструментів, а можливо і Збройних сил, повернути собі Крим. На той момент. І що може цьому зашкодити? Цьому може зашкодити, перше, звикання всього світу, якщо ми перестанемо ініціювати такі рішення, звикання всього світу. Так, от те, що відбувається. Ну, Apple, скажімо, вже Крим подає російським, хтось туди якісь торгові операції робить, туди вже там політики іноземні починають їздити. От ми по цьому маємо дуже сильно бити по руках, щоб світ знав, що Крим окупований і що він це пам'ятав. А другий момент, цьому можуть зашкодити оті 1000 рукопотискань чи 100 рукопотискань. Коли ви дружньо потискаєте руку агресору, так, є формальна процедура, ти подав руку, можливо, відвернувшись, там плюнувши, але ти подав руку. Є ця процедура. Але при тому всьому ти маєш акцентувати на тому, що в нас не може бути дружби. Ти вкрав у нас Крим, ти в нас відібрав, ти маєш це віддати. І коли ти на цьому постійно акцентуєш, то ймовірність повернення є. Якщо ви сотні разів потискаєте один одному руку і демонструєте лояльність, толерантність, то, вибачайте, це вже буде не Крим, це будуть Південно-Курильські острови, про які Японія регулярно згадує, назовні, особливо внутрішньому вжитку, а на зовнішньому, ну, вона змирилася з тим, що вони вже чужі. Оце тоді будуть Курильські острови, і ми не маємо права цього допустити. Перейдем к возврату политзаключенных. Президент Зеленский рассказал, когда освободят украинских узников Кремля. Слушаем фрагмент эфира телеканала 1+1.
Ми домовились, ну як домовились, проговорили з президентом Російської Федерації, що нам потрібно вирішити питання з громадянами України, які знаходяться на території Росії, і які знаходяться на території Криму. Це інший буде трек. Я думаю, що ми його будемо проговорювати після обміну всіх узгоджених на всіх узгоджених. Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко заявил, что 18 декабря на заседании трехсторонней контактной группы в Минске будут уточнены списки для обмена удерживаемыми лицами и дата прекращения огня на Донбассе. Об этом Пристайко сообщил в эфире телеканала «Интер». Сподіваюся, що в середу буде оголошено конкретну дату припинення вогню. До кінця року, сподіваюсь, ми обміняємо наших військовополонених. І ця домовленість теж буде досягнута в середу. Група з безпеки оголосить про припинення вогню і погодить нові ділянки для розведення. І буде вимагати від ОБСЄ верифікації. Гуманітарна група остаточно звірятиме списки. Ну вот мы услышали заявление президента, министра иностранных дел. Идет опять разговор об обмене, о возврате заключенных, узников Кремля. Но опять Крым остался как-то за скобками, к сожалению. То есть в аэропорту при встрече 35 освобожденных Владимир Зеленский обещал, что следующим этапом обязательно станут крымские татары. Но почему-то, к сожалению, мы опять их не слышим. Опять Зеленский кормит завтраками, что они там будут в следующем треке, там в следующих каких-то обменах. У мене таке відчуття, що він просто взагалі не в курсі, що він говорив, з ким він говорив, про що він домовлявся. Він десь пливе, він говорить якісь фрази, за якими нема жодного змісту. Він говорить, що будуть Крим, ті, хто в Криму і в Російській Федерації. Ну він не домовлявся про них. Він домовлявся про тих, хто перебуває зараз там на підвалах, камерах в так званих ДНР і ЛНР. Тільки про них була домовленість. Він взагалі не вів переговори про тих, хто в Криму і тих, хто на території Росії. Тому насправді про них не йшлося. І це дуже погано. Ми повинні їх весь час піднімати, ці питання. Момент другий, коли ми ще все-таки говоримо про тих, хто в Криму, ну, з одного боку, тих, хто там вже в тюрмі, кого там вже просто закатовують, хто може не вийти з тюрми, розуміємо, що таке російське кривосуддя. Ми дійсно маємо пробувати виривати оцими обмінами і вести ті переговори. А все-таки ключове наше завдання, ну, ми не маємо сприяти і легітимізувати російську нову політику по депортації кримських татар. Тому що коли всі більш активні будуть покидати Крим, і ми будемо це представляти як велику перемогу, що ми їх сюди вивозимо на вільні землі до України, на материкову частину, ну, але це ніби підігрування російській політиці тихої депортації кримських татар. Насправді ми маємо максимально продовжувати, так, тих, хто в тюрмі, маємо виривати сюди. Не там, а сюди. Але ми маємо максимально продовжувати політику отої ціни окупації. І, зокрема, дуже мене лякає ситуація, про яку заявила Олена Зеркаль, яка пішла свої посади заступника міністра закордонних справ, а вона відповідала за судові міжнародні процеси проти Росії. Один з двох процесів в Гаазі – це є саме порушення всіх прав людини, расові, національні, релігійні зловживання щодо кримських татар. І те, що вона пішла, вона сказала, що вона бачить дуже велику дружбу, і вона там побоюється того, що буде згортання цих процесів. А саме розгортання максимальне мало бути основним, мало добитися не те, щоб вирвати тих людей сюди, а те, щоб переслідування їх за їхню кримсько-татарську національність, за їхню релігію, за їхню позицію, що це їхня земля, за причетність до діяльності Меджлісу, щоб вони могли цим займатися спокійно на території Криму. Якщо вони захочуть звідти виїхати, якщо вони відчують некомфортно, ми маємо їх зустріти тут з хлібом-сіллю. Але вони мають, ми маємо цього принаймні добиватися, щоб вони мали такі можливості в Криму і щоб вони за це не сиділи в тюрмі. А ми зараз на цьому якось перестаємо акцентувати. Тепер ще, що стосується взагалі обміну тих 72 людей. Насправді, це було подано як велетенська перемога, насправді поки що ні про що не домовилися. Домовилися з Путіном, який сказав, нас там нет і ми ні на що не впливаємо. Зараз в Мінську 18 числа буде по старій схемі, це вже було не один раз, ми ж це знаємо, як це відбувалося. Бойовики скажуть, а ми нікого не верифікували. Ви даєте 72 людини, а ми бачимо 36 в себе. Ми кажемо, ні, там вже 72, ось наші списки, ось де вони є. А ми не бачимо. Ну, домовилися, що до всіх них допустять Червоний Хрест. А ми з Червоним Хрестом не дружимо.
ми готові за них віддати тих, хто пов'язані з їхньою стороною, терористи, які там з ДНР і ЛНР попали в нас і в нас сидять в тюрмах. Він каже, а ми хочемо трошки інших, нас ті теж цікавлять, але ми до них ще хочемо додатково людей, які, скажімо, в Україні створили хакерську групу, яка звідси впливала з території України, російська шпигунська група, хакерські робили атаки на виборчі штаби, на інші речі в ряді країн світу, в тому числі в США. А ми хочемо їх заарештувати, ми хочемо їх забрати. Ми хочемо якусь російську агентуру забрати, яка до Донбасу не мала взагалі жодного, ні найменшого відношення. І отак, як було тоді з тим людиною причетною до трагедії Боїнг MH17, я боюся, що ми знову повіддаємо людей, всіх, яких потрібно Росії, які до Донбасу не мали відношення. Тому що з Путіним домовлялися, а не було чіткої позиції, на якій мала стояти українська сторона. Ось 72 людини, ми їх встановили. Записуємо, додаємо цей список, фіксуємо в нормандському комюніке. Зафіксувати, що за списком 72 людей з українського боку і там тих. Це мало бути в Нормандії, в Парижі вже проговорено і зафіксовано. А ми нічого не зробили. Ну и в целом давайте напоследок поговорим о том, каким Зеленский видит будущее Украины. Вперед и вверх. Именно так назвал свою первую статью президент Владимир Зеленский. Колонка опубликована на сайте nv.ua. В ней Зеленский описал формулу будущего Украины. И состоит она из 5 пунктов. Давайте посмотрим. І перший із них, звісно, мир. Без миру ніякого розвитку бути не може. Тому ми не тягнутимемо час, не чекатимемо, поки мирне вирішення впаде нам із небес, поки його принесуть нам на блюдечку іноземні партнери. Ми хочемо миру на наших умовах. Точно так само нам необхідні ефективні інститути та прозорі правила гри, обов'язкові для всіх. Перемога над корупцією та справедливі суди. Безумовний захист прав власності і жорсткі рамки повноважень, у які буде поставлено будь-якого чиновника, від президента до сільського старости. Нам також потрібні інвестиції. Тому мусимо прибрати непрохідні бар'єри та непотрібні регуляції, які гальмують розвиток бізнесу. Нам потрібно якісно інша інфраструктура. І це не тільки дороги, хоча дороги передусім. Інфраструктура медична й освітня, цифрова й енергетична, фінансова і комунальна. Нарешті нам потрібне народовладдя. Не декларативне, а реальне. Механізм, який дозволить людям впливати на рішення влади від рівня громади до рівня президента. Вот мы увидели, как президент начинает уже излагать литературным письмом свои мысли. В целом, если можно вкратце, с чем согласны, с чем нет, либо это вот обычно, к сожалению, то, что мы видим от политиков, какие-то пустые декларации, которые не имеют под собой никакого веса. Люди, які писали цей текст, написали нормальний текст. Нічого нема поганого в ньому, абсолютно нормальний текст. Ну, давайте так, зрозуміло, президенти не пишуть своїх виступів і своїх статей. Будь-які президенти, навіть дуже креативні, такі як і Порошенко, все одно їм хтось готував, просто є міра втручання. Я бачив, в силу того, що я трошки працював з різними структурами влади певний період, я бачив, як Порошенко редагував свої там виступи, які йому писали його спічрайтери. І я бачив там кожному реченні, він щось втручався, він щось виправляв. Тут хороший текст, до якого, мабуть, Зеленський ніякого відношення не мав, я не впевнений, що він його читав. Янукович не читав своїх заяв, своїх текстів, які публікувалися, взагалі не читав. Я певний, що Зеленський теж не читав. Тепер, що стосується самого тексту. Ну, я згоден, в принципі, з усім, що там сказано. Одна маленька деталь. Все, що відбувається, поки що робиться діаметрально на 180 градусів. Нам потрібний мир на наших умовах. Ми прийняли форму миру на російських умовах. Формула Штайнмайєра відкидалася Україною всі ті роки, починаючи з 16-го року, коли вона вперше була оголошена. Зараз вона внесена, офіційно підписана. Це абсолютно антиукраїнська формула на російських умовах. Нам потрібні міцні інституції влади. У нас вперше зруйновані інституції влади. Нам потрібно розвивати там і банківську інфраструктуру. Зараз людьми Коломойського, там, яких пов'язують з Коломойських, руйнують систему діяльності Нацбанку за сприяння і спостереження пасивного влади. По всіх пунктах абсолютно все робиться діаметрально на 180 градусів навпаки. Всіх. От все, що я прослухав, якби був час, я би і текст перед собою, я би по кожному пункту навів приклади, чому робиться все не так. Тому декларація гарна, якби він хоч один пункт почав виконувати, було б добре. Він робить все в протилежний бік. Тому, якщо було сказано вперед і вверх, то тоді в такому випадку треба розуміти, що реальне виконання назад і вниз, я так, мабуть, розумію.
Спасибо большое. С нами в студии был политолог Тарас Черновол. Дорогие телезрители, наш первый утренний эфир подошел к концу, но буквально через 5 минут эфир телеканала АТР продолжит Урения Ситумерова с выпуском «Заман» на украинском языке. Я же вернусь в эту студию через 20 минут. Оставайтесь с АТР. Каким стало Крымское ханство в правлении Саадет-Герая? Какие должности им были учреждены? А главное, как хану удалось избежать заговора и изменить ход истории своего государства? Такие города, как столичный Кыркьер, Кефе, Кезлев, Акмеджит, заметно преображаются. Здесь отстраиваются новые дома, обновляются дворцы, бани, мечети. Особое внимание хан уделяет медресе, высшим учебным заведениям. Смотрите в программе «Алтын-Девир» в новом цикле «История династии Гераев». В эту субботу, 21 декабря, в 16:35 по киевскому и 17:35 по крымскому времени на телеканале АТР. Саадет-Герай I, часть 4. Dedim ma керек Обаман yanına бармаға. Ана қоржылары мен қоймас. Бізге evet o yaş neslini joymamak gerek. Mına iş. Bir taraftan ev kuraydık, ikinci taraftan bala bakaydık, üçüncü taraftan repetisiyalar yapaydık benim evimde. Sanksiyalar yaptılar bana. Eğer vaziyet geçmesen biz sana akça vermeyeceğimiz dediler. Mutlaka Kırım'a kaytacağımız. Öyle bir tez hareketler olacak ki özümüz de duymayı kalacağımız. Kırım hükümeti değiller. Ya da Kırım parlamenti değiller. Yanında Kırım halkı yok da. Bizim tarihimiz olğan kadar etraftaki devletli ve halkların tarihleri yoktur. Adaletsizlik yaşayan sayın ona karşı adaletperverlik olacak. Yok, ben o kadar yıldız olmak istemeyeyim. Ben yıldız değil de ben galaktika. Bir-birimizden pek uzaklaşan bir günde bir-birimizge yakınlaşmağa sebepler ve fırsatlar kıdırayıq. Adamlar çöberek yaşaganda bizim bestekarımız muzika çalar. Son ne? 40 yıl bir yerde yaşap biz subyetsiz birbirimizin pek yaxşı anlayıq. Demek televideniye o işlerini yapar. Bazar kuni Kiyev'de saat 19'da, Kırım'da saat 20'de Gönül Gönül'den programmasını seyrediniz. Пророк Мухаммед, да благословит его Аллах и приветствует, сказал: «Каждая умра после предыдущей служит искуплением совершенных между ними грехов. Что может быть прекраснее того, чтобы совершить путешествие к двум святыням ислама в Мекке и Медине, ощутить спокойствие и умиротворение на земле, по которой когда-то ступал наш любимый пророк? Да благословит его Аллах и приветствует. Ведь умра является искуплением от грехов и средством от бедности. А по мнению некоторых ученых, она является даже ваджибом. В священный месяц Рамадан умра по награде приравнивается к хаджу. И не забудьте про награду в мечети пророка. Да благословит его Аллах и приветствует. Откройте свой путь к Каббе вместе с Кабайоло. Meni kim qorchalar ekan bu dunyoda? Meni kim parchalar ekan bu dunyoda? Meni kim qirpalar ekan bu dunyoda? Qirmim, eğer sen olmasan dunyoda. Seni kim sızlatır ekan bu dunyoda? Seni kim yırlatır ekan bu dunyoda? Seni kim ağlatır ekan bu dunyoda? Qirmim, eğer men olmasam dunyoda. Sen meni qorchala muqaddas Qirmim.
Kalbimni parçala mukaddes Kırım'ım. Sesimni parçala mukaddes Kırım'ım. Sana kul olurum. Sağ kalsam dünyada. Yurtuna kul olmak baktır bu dünyada. Vatanlı bahtsızlar yoktur bu dünyada. Kırım, sen benim için tahtsın bu dünyada. Senin için ölerim, sağ kalsam dünyada. Понеділок, 16 грудня, 2125-й день окупації Криму. В ефірі інформаційна служба «Заман». Я Оріні Сітумєрова. Вітаю вас. Двоє українських бійців зазнали поранень минулої доби на Донбасі. І хоч зброя, забороненого Мінськими угодами калібру, не використовувалася, по всій лінії фронту велися стрілецькі бої із застосуванням гранатометів різних систем. Російські бойовики відкривали вогонь 7 разів. З початку нової доби обстрілів не зафіксовано. У румунській Констанці відкрили філію Асоціації кримсько-татарських підприємців Туреччини, України та Румунії «Турксіт». Її створили задля економічного співробітництва та координації в регіонах, де проживає кримсько-татарська діаспора, а також для підтримки торгівлі, культури, науки і мистецтва. Саме Асоціація «Турксіт» розпочала роботу у жовтні. Головний офіс асоціації розташований у Стамбулі, а в Україні її філія відкриється у лютому наступного року. Bu projeyi teklif etkenlerde Мета цього проекту – принести користь Криму. Основне завдання – об'єднати всіх підприємців України, Туреччини та Румунії. Нам вже надійшли пропозиції, наприклад, від представників американської діаспори кримських татар із Європи. Вони теж хочуть приєднатися, а ми хочемо, щоб ця справа принесла благо. büyük sebeplerden bir tanesi Böyle bir millet olmak için Для того, щоб мати свою державу, повинна бути економічна сила. Зараз в цьому світі найбільша конкуренція в сфері економіки. Хто в цій конкуренції переможе, хто буде в економічних війнах переможцем, той піде вперед. На цьому шляху наша мета – бути економічно сильними. І в нашій національній боротьбі також бути сильними. Bizim Kırım Tatar halkının, diasporanın Створення цієї організації наш кримсько-татарський народ і діаспору приведе до єдності, допоможе стати економічно сильними і успішними. Мета у вільному Криму – з кримськими бізнесменами почати спільну справу. З допомогою Всевишнього наша мета – відкрити центр «Турксіт» в Криму, щоб економічно бути сильними і всьому світу представляти наш народ. bir Kırım olarak sesimizi duyuruz. Кримсько-татарські підприємці також привітали лідера народу Мустафу Джемілєва з минулим днем народження. У Румунії відбулися заходи, присвячені Дню татар. Парламент цієї країни 9 років тому затвердив 13 грудня як День кримських татар. З нагоди цієї дати до Румунії завітала делегація Меджлісу. На всіх заходах лідери кримсько-татарського народу розповідали, як доводиться виживати в окупованому Криму корінному народу півострова. Подробиці далі. Візит представників Меджлісу до Румунії тривав кілька днів. За цей час вони зустрілися з представниками кримсько-татарських організацій Румунії. Обговорювали подальшу співпрацю, зокрема про подальше інформування світової спільноти про безчинство окупантів в Криму, а також як об'єднати кримсько-татарські громади різних країн задля збереження історичної спадщини. Це наша історична діаспора. Вони тут вже живуть більше ніж 150 років, і всіх є бажання, щоб ті досягнення, щоб вони продовжувалися, щоб громада зберігалася. Уряд Румунії
дуже з великою симпатією відноситься взагалі до таких історичних спільнот, які живуть на території Румунії, і особливо помітна ця повага до кримсько-татарської спільноти. У Констанці Мустафа Джемілєв і делегація Меджлісу вшанували пам'ять відомого кримсько-татарського письменника і журналіста Мехмеда Ніязі. Він зіграв важливу роль у збереженні зв'язків між кримсько-татарською діаспорою та їхньою рідною землею. Найбільш відомий завдяки своїм ліричним творам, в яких описує Крим. Румунська діаспора кримських татар в Румунії протягом 20 років чекала свого лідера. Із нагоди приїзду лідера організувала концерт за участі відомих кримсько-татарських артистів. Мустафа Ага розповів про ситуацію в окупованому Криму. У 2014-му, в кінці лютого, на нашу землю ступив ворог і окупував нас. Ми 50 років боролися з комуністичним режимом, але зараз на нашому півострові ще гірший режим, ніж радянський. Лідеру кримсько-татарського народу Мустафі Джемілєву вручили премію імені Мехмеда Ніязі. Зазвичай її вручають видатним діячам за внесок в розвиток кримсько-татарського народу. Минулого року цією премією нагородили керівника Дернеку в Туреччині Зафера Каратая. Асан Емінов, Ельмаз Асан, Заман, АТР. Акція, яку започаткувала Кримська солідарність «Стань їх голосом», набирає обертів. Цього разу стати голосом політбранця Тимура Ібрагімова зголосився заступник голови Меджлісу Ільмі Умєров. Каже, знає громадського журналіста кілька років. І за цей час той жодного разу не дав привід сумніватися в його вчинках. Тимур – батько 4 дітей. Окупанти називають його терористом, закидають причетність до забороненої в Росії організації «Хізбут Тахрір» та тримають за ґратами вже понад 2 роки. С Тимуром Ибрагимовым я познакомился после того, как Россия организовала массовые репрессии в Крыму. Поддержка семей арестованных, передачи в СИЗО, организация собраний ДУА в разных концах Крыма – это далеко не полный перечень мероприятий, которыми занимался Тимур в этот период. Тихий, спокойный, уверенный в себе Тимур производит впечатление человека, который очень благоприятно влияет на окружающих. Он прямо излучает доброту и порядочность. Конечно, он никакой не террорист или экстремист. Он просто обычный отзывчивый человек. Голосом політбранця Біляла Аділова в рамках ініціативи Кримської солідарності став мешканець Ніжногірського району Ескендер Абдул-Карімов. Знає його з дитинства, вчилися разом в одній школі. І говорить лише про найкращі сторони Біляла. Чуйний, відважний, поважає рідних. Батька 8 дітей окупанти тримають під вартою з березня поточного року. Мовляв, за участь у терористичній організації. Что меня возмутило, так это то, что его осуждают по террористической статье, что несовместимо с этим человеком. Ну, так как я знаю его с хорошей стороны и помню в детстве, никогда он не обижал никого. Мы должны друг друга поддерживать. Ну, меня лично подтолкнуло то, что я узнал такой хадис, где Аллах Субхану ва Тааля говорит, да, что клянется своим могуществом и величием, что непременно отомстит притеснителю в скором времени и позже, и непременно отомстит тому, кто видел притесненного, мог помочь и не помог. Мама політбранця Сейрана Салієва нарешті побачила сина. Він зараз перебуває у СІЗО Ростова-на-Дону. І аби побачитись, їй довелося подолати чимало чиновницьких перепон. Вже будучи у Ростові, кілька днів вона не могла потрапити у СІЗО. За надуманими причинами побачення переносили. А коли потрапила, то вжахнулися тими умовами, яких утримуються бранці. І попри це, каже суддя Салієва, вони тримаються. Выглядит Сейран хорошо, похудел, конечно. Я ему сказала, ты сильно похудел. Он ответил, мы не хотим тут много есть, каждый день еду не берем, так как один день дают еду со свининой, в другой без нее. Поэтому они и не кушают каждый день горячую еду. Сейран, как всегда, улыбался, старался меня воодушевить и поддержать. Говорил, мама, все будет хорошо.
Сейран Салієв, нагадаю, фігурант так званої справи про тероризм другої бахчисарайської групи. Його разом з Тимуром Ібрагімовим, Марленом Асановим, Аметом Біляловим, Сервером Зікір'яєвим та Ернесом Аметовим окупанти заарештували у жовтні 2017-го. ФСБ інкримінує їм участь в забороненій в Росії і включеному нею Криму організації Хізбут Тахрір. Зараз справа розглядається по суті. Саме він під час останнього судового засідання у Ростові-на-Дону, перебуваючи у клітці, заспівав пісню кримськотатарською мовою «Бахчисарай аралахлара». Бахчисарай аралықлары яшлығым сезнен бағлы, алчақ юксек евлерiniz ақылымда қалды. Політв'язні Осман Арифметов і Сервер Мустафаєв стали переможцями другого літературного конкурсу «Кримський інжир» в номінації «Спеціальна відзнака «Слова свободи». Крім того, Осман Арифметов увійшов до списку фіналістів номінації «Проза українською мовою про Крим». А Сервер Мустафаєв став фіналістом у номінації «Вірші кримськотатарською мовою». На конкурс, зокрема, виставлялося оповідання Османа Арифметова «Моя депортація», в якому він описав етап зі слідчого ізолятора Сімферополя в СІЗО Ростова-на-Дону. Премію Арифметову і Мустафаєву вручав інший відомий колишній політв'язень Олег Сенцов. Нагороди забрали друзі загратованих політбранців. Коли я побачив, коли ми відкрили коди роботи, побачили, що до нас надіслали роботи і Осман Арифметов, і Сервер Мустафаєв. Для нас це було просто... У мене проступили сльози на очах, чесно. Бо це така річ, яка руйнує всі бар'єри, всі кордони, всі тюрми. Коли людина свободна і вільна всередині, то нічого точно в перспективі не завадить. І я дуже сподіваюся, що наші хлопці, Аллах сміється, скоро будуть з нами разом на волі. Це все, чим встигаю поділитися. Більше вже за годину кримсько-татарською розповість Ельвіна Сітбулаєва. А вже за 5 хвилин з вами у цій студії Сейтомир Сейтоміров. Найцікавіші фрагменти нашого ефіру переглядайте на YouTube-каналі АТР. Гарних вам новин, до зустрічі! Каким стало Крымское ханство в правлении Саадет-Герая? Какие должности им были учреждены? А главное, как хану удалось избежать заговора и изменить ход истории своего государства? Такие города, как столичный Кыркьер, Кефей, Кезлев, Акмеджит, заметно преображаются. Здесь отстраиваются новые дома, обновляются дворцы, бани, мечети. Особое внимание хан уделяет медресе, высшим учебным заведениям. Смотрите в программе «Алтын-Девир» в новом цикле «История династии Гераев». В эту субботу, 21 декабря, в 16:35 по киевскому и 17:35 по крымскому времени на телеканале АТР. Саадет Герай I, часть 4. Dedim ma керек Обаман yanına бармага. Ана коржулары мен коймас. Бізге әбет ол яш нәсілін жоймамақ керек. Мына иш. Bir taraftan ev kuraydık, ikinci taraftan bala bakaydık, üçüncü taraftan repetisiyalar yapaydık benim evimde. Sanksiyalar yaptılar bana. Eğer vaziyet geçmesen biz sana akça vermeyeceğimiz dediler. Mutlaka Kırım'a kaytacağımız. Öyle bir tez hareketler olacak ki özümüz de duymayı kalacağımız. Kırım hükümeti değiller. Ya da Kırım parlamenti değiller. Ya da Kırım halkı yok da. Bizim tarihimiz olğan kadar etraftaki devletli ve halkların tarihleri yoktur. Adaletsizlik yaşagan sayın ona karşı adaletperverlik olacak. Yok, ben o kadar yıldız olmak istemeyeyim. Ben yıldız değil de ben galaktika. Bir-birimizden pek uzaklaşan bir günde bir-birimizge yakınlaşmağa sebepler ve fırsatlar kıdırayıq. Adamlar çöberek yaşaganda bizim bestekarımız muzika çalsın ne? 40 yıl bir yerde yaşap biz subyetsiz birbirimizin pek yaxşı anlayıq. Demek televideniye o işlerini yapar. Bazar kuni Kiyev'de saat 19'da, Kırım'da saat 20'de Gönül Gönül'den programmasını seyrediniz.
чечегini коклап бақсан, онда да назик бір из дуярсың сен, диққатыңа қаршылық. Жүрегіңні аңлап олсан, en yaman деп белеген кішімде де, илле бардыр, аз олса да, яқшылық. Ассаляму алейкум, здравствуйте. Информационное утро на телеканале АТР продолжается. Для вас в студии работаю я, Сейтумер Сейтумеров, и гость нашего второго утреннего эфира, журналист Сергей Бережной. Доброе утро, Сергей. Доброе утро. И начнем с той новости, что с делегацией из оккупированного Крыма в Белгороде встречались лишь представители двух сербских оппозиционных партий. Никто из исполнительной власти Сербии с ними не встречался. Об этом заявил министр иностранных дел Сербии Ивица Дачич в ответ на протест МИД Украины в связи с посещением сербской столицы представителей так называемой администрации аннексированного полуострова. Глава МИД подчеркнул, что Белград уважает территориальную целостность Украины. Ранее МИД Украины выражала глубокую обеспокоенность визитом представителей оккупационной администрации Крыма Белгород 4-7 декабря. Там имели место встречи с депутатами парламента Сербии и посещение конференции «Белградский диалог. Конструктивные отношения с Российской Федерацией и признание волеизъявления народа Крыма». Вот такая новость. И что интересно во всей этой истории, Сербия как бы всегда считалась страной как бы в поле таком российском более. И при этом от официальной власти такое, на мой взгляд, парадоксальное заявление сделали, признали, продолжают признавать территориальную целостность Украины и даже как бы отговариваются, да, что да, они были, но официально с ними никто не встречались. А мы видим и далее, как Россия пытается представителей с оккупированного Крыма таскать по каким-то международным площадкам, тем самым легитимизировать, на их взгляд, аннексию Крыма. Вот эту ситуацию как бы вы прокомментировали? Вы совершенно правильно сказали, что на их взгляд легитимизировать, потому что по практически всем международным параметрам такие визиты, они не несут никакой легитимизации, они не влияют на оценку происходящего в Крыму, как то, что идет российская оккупация и Крым был аннексирован. На официальном уровне это все подтверждают. Другое дело, что действительно очень многие государства, они подтверждая все это на официальном уровне, таким фоном ведут политику не то чтобы косвенного признания, а как-то игнорирования вот тех самых официальных заявлений. Это игнорирование подковерные игры. Да, подковерные игры. Это может быть на уровне бизнес-отношений, на уровне несоблюдения санкций как отдельными там фирмами, которые не несут наказания за нарушение крымских именно санкций, работают с бизнесом в Крыму. Громкий сейчас скандал развивается вокруг кейтеринговой компании, которая обслуживает рейсы Аэрофлота на Симферополе, в то же время принадлежит на, по-моему, 49% Люфтганзе. И не знаю, чем это обернется, но до сих пор очень немногие такие обстоятельства доходили до разбирательства, до применения санкций по отношению к компаниям. Посмотрим, что это будет в этот раз. Ну, а что касается встречи сербских депутатов, то это не первый случай, я думаю, не последний. В Сербии очень сильно пророссийские группы, и они все равно будут ездить в Россию, там предотвратить их встречу с кем бы то ни было совершенно невозможно. А тогда, на ваш взгляд, какова цель вот того, что вот Россия пытается вот всячески, с одной стороны, как я уже отметил, таскать вот этих крымских коллаборантов по международным поездкам, с другой стороны, привлекать в Крым каких-то там, я не знаю, будь то
что журналистов каких-то там Гондураса, еще откуда-то, Сирии, там вот они другие такие более уважаемые страны не ездят туда, конечно. Что им это дает? Они вот там вот посмотришь их телеканалы оккупационные крымские, вот Крым посетила делегация оттуда, вот нас признают, то есть мы видим, слышим вот именно подобного ради рода таких песни. сообщений это все и делается, потому что хоть что-то надо предъявлять, что хоть что-то движется в том направлении, которое ожидают власти России. Но официально не движется практически ничего. Им остается предъявлять действительно визиты частные каких-то вот деятелей. Официального там, как правило, ничего нет. Если что-то есть официальное, да, МИД старается реагировать. Он не всегда это делает достаточно быстро и достаточно резко, но все-таки реагирует. И перейдем к тому, что после того, как Зеленский встретился в нормандском формате с представителями других 3 стран-участников данного формата, один из вопросов был ему насчет того, что почему российских журналистов не пускают. Зеленский доброжелательно позвал всех журналистов посетить Украину, и начался рейд российских пропагандистов в Украину. И в частности, 14 декабря украинские пограничники не пропустили в Украину журналистку российского телеканала НТВ Александру Тонких. Об этом сообщает сайт Государственной пограничной службы Украины. По информации пограничников, гражданка Российской Федерации прибыла в Украину рейсом из Стамбула. Теперь Тонких запретили въезд в Украину сроком на 3 года. І от почему. Як з'ясувалося, вона працює журналістом одного з російських телеканалів та висвітлює соціальні теми. Під час прикордонного контролю громадянка також зазначила, що на тимчасово окупованих територіях України вона ніколи не була. Однак українські прикордонники перевірили її слова ретельніше і встановили обман. Зокрема, було встановлено факт незаконного в'їзду-виїзду до Автономної Республіки Крим, що потім підтвердила і мандрівниця. И вот во всем этом хотелось бы отметить, вот ее не пустили, Тонких не пустили, а при этом в четверг, если мне не изменяет память, приезжала журналистка телеканала «Звезда». Это такой, с оператором. Да, с оператором. Это такой военный милитаристический канал, который пропагандирует вот российскую мощь, армию и тому подобное. То есть это вот то, что уже Тонких не пустили, это может ли быть вот ответом на ту общественное возмущение, ту реакцию, которая последовала после ее визита в Киев, еще и эфиров с Майдана Незалежности? Да, вполне может быть, что это реакция на пропагандистский вот этот вот вояж звезды. По доступным мне источникам их пропустили, потому что они не заявлялись журналистами и указали целью визита частный какой-то визит к родственникам или что-то еще такое. И после этого... Ну, вот... Хотя, как всегда, они рассказывали обратно, вот мы приехали, нас пустили, как журналистов. Ну, естественно. Ну, после того, как они вот так вот предъявились, начали уже как-то усиленно проверять всех. И, насколько я помню, все-таки приглашение Зеленского относилось именно к журналистам, а не к нарушителям законов Украины и не к каким-то пропагандистам. В России их считают журналистами, но это проблема России. Там много что считают по-своему. А на ваш взгляд, вот если сейчас это продолжится, начнется вот своего рода такой вояж этих всех пропагандистских телеканалов в Киев, это вот хорошо Зеленский сделал то, что вот он пригласил журналистов. Журналисты пускай приезжают. Я, кстати, совершенно не против. Очень много российских журналистов действительно приезжают в Киев и здесь работают. Мы с ними встречаемся, мы знакомы. Это не ведет к каким-то репрессиям в отношении их. Но если приезжают люди, которые нарушили законы Украины, вот как Тонких, например, она нарушила закон Украины. И пограничная служба имела все основания ее не пустить. Ее и не пустили. Это нормальный процесс. Не увидим ли мы подобные репортажи, как вот были в 2014 году, когда они приезжали на территорию Украины и там в таких тонах описывали происходящее, вот там украинские каратели, там убивают женщин, детей, там и тому подобное. Не наступит ли Украина опять на эти же грабли? Они могут делать эти репортажи совершенно независимо от поездок в Украину, что они показывали много раз. Ну, даже если они будут делать это отсюда, у нас все-таки какой-то мониторинг ведется медиа российских. Ну, будет понятно, что с этими людьми дело иметь нельзя. Ну, просто нельзя. Им нельзя доверять. Они лгут.
Ну, опять же, это значит, что они не журналисты, а пропагандисты, и, соответственно, приглашение Зеленского к ним не относилось. И поговорим немножко о Крыме. И Зеленский уже в одном из эфиров прокомментировал, на что он готов ради того, если Крым будет освобожден. В эфире телеканала «1+1» Владимир Зеленский прокомментировал рукопожатие с президентом России Владимиром Путиным. Слушаем прямую речь. Якщо ми хочемо, а ми дійсно цього хочемо, дійсно дуже хочемо припинити війну, ми повинні розмовляти. І я скажу вам відверто, якщо завтра нам повернуть нашу землю, наш тимчасово окупований Донбас, то я можу ще 10 разів потиснути руку. А якщо нам повернуть наш Крим, а його обов'язково колись повернуть, можна і 100 разів потиснути. В Кремле уже отреагировали на 100 рукопожатий Зеленского. Слушаем Дмитрия Пескова. Що стосується Криму, то краще тиснути Путіну руку, не піднімаючи питання Криму. Це точно можна сказати. А що стосується Донбасу, то тут не Путіну треба тиснути руку, а виконувати Мінські угоди. А наша корреспондентка Милена Амиди спрашивала в Верховной Раде у народных избранников о том, что они думают по этому поводу, по поводу деоккупации Крыма. Давайте послушаем их ответы. На Хрещатику я вже з'ясувала, як українці ставляться до того, аби повернутися до теми Криму у нормандському форматі за 4 місяці. Більшість із них взагалі не вірить у те, що Росія так легко піде з півострова. Ну а тепер настала черга питати в нардепів. Я думаю, що немає такої загрози в тому, що хтось, не дай Боже, забуде наш Крим. Ми не можемо розглядати ніякий особливий статус Донбасу, ніякий інший документ, якщо в ньому не буде прописано теми Крим. Не можна відділяти питання Донбасу від питання Криму на геополітичному рівні. І чим більше ми будемо їх відділяти, тим менше шансів, що ми повернемось до кримського питання. Перенесено на 4 місяці. Що це означає, які це проекти, які рішення, ми не розуміємо. Я не розумію, як Зеленський, як його команда взагалі збирається чи не збирається, і яким чином повертати Крим до складу України. Услышали заявление президента, услышали ответную реакцию пресс-секретаря Дмитрия Пескова и услышали комментарии народных избранников, депутата Верховной Рады по поводу вопроса о деоккупации Крыма. На ваш взгляд, начнем с президента. То есть лично меня смущает во всем этом его слова «нам вернут Крым». Вот в сложившейся конъюнктуре нам его кто-то должен вернуть или на что вот рассчитывает президент Украины? Ну, вообще-то должен вернуть. Я бы немножечко по-другому строил фразу на месте президента. Не нам вернут, это пассивный залог, да, а мы вернем Крым. Да. Это мы предпримем какие-то действия для того, чтобы вернуть Крым, для того, чтобы восстановить в нем суверенитет Украины. И, в принципе, может быть, это чисто вот словесный оборот. Может быть, нет, потому что действительно сейчас Россия блокирует полностью в рамках нормандского формата разговоры, любые разговоры о статусе Крыма. Вот. Ладно, если Россия блокирует их в рамках нормандского формата, давайте, может, попробуем создать на уровне ООН или на уровне там, Евросоюза формат, и именно посвященный возвращению Крыма. Если Россия не захочет в нем участвовать, она будет приглашена неизбежно. Если не захочет, значит, это будет формат без участия России. Это будет обсуждение о том, как подвигнуть Россию к тому, чтобы она все-таки пересмотрела свою неподвижную позицию. Да, и вернула в итоге не свое. Это, по-моему, очень рациональный такой подход. Он вполне отвечает всем международным стандартам. И почему бы, собственно, его не задействовать? И от МИДа, от Офиса президента я бы ждал примерно таких ходов, если вот этот оборот речи все-таки переформулировать так как я сказал, в активной, то, что мы вернем Крым, они нам вернут. Никто нам его просто так не вернет. Конечно. Ни Россия, ни Евросоюз.
который у нас его не отнимал и который на Россию давит пока совершенно недостаточно для того, чтобы Россию подвигнуть. А вот надо заставить их, чтобы они давили достаточно. А вот касательно, вот мы опять очередной раз слышим заявление Пескова, Крым, не там надо, говорит, сжать руку Путину, и жмите, но не упоминайте. Подобное мы уже постоянно слышим. Это понятная реакция, то есть тема Крыма для России табу, они не хотят вообще ее ни с кем обсуждать. А что должно произойти все-таки, чтобы они начали это обсуждать? Наверное, у Путина должна отрасти специальная рука для пожатия для Крыма. Может быть, я не знаю. Вот многие отмечают, что пока вот Путин не умрет, ничего не изменится. Давайте не будем о веселом совсем уж. Если прилетят инопланетяне, если Путин умрет, вот сейчас у нас есть ситуация, с которой надо работать. Россия – это очень серьезный фактор нашей внешней политики. Давайте с этим фактором работать, с учетом того, что он существует, то, что давление со стороны России продолжается, то, что аннексия Крыма продолжается, его оккупация продолжается. Это все факторы, с которыми нужно работать. Не просто там констатировать, что нам из-за этого тяжело, что у нас из-за этого какие-то большие проблемы. Действительно, все это так. Давайте с этим работать. Это, помимо того, что это факторы, это еще и ресурс. Действительно ресурс. Мы держим вот это давление, которое оказывает на нас Россия. Мы его очень неплохо держим. И Зеленский это тоже показывает. И давайте используем эту силу, которую мы наработали. Сейчас, после нормандского формата, в принципе, Зеленскому удалось повернуть Европу больше на наши позиции, чем на российские. Показать им, что российская позиция, она неподвижна и перспектив там нет. А мы сделали очень много для того, чтобы нормандская встреча состоялась, чтобы на нее согласились все стороны в итоге. Были даже разговоры о том, что Путин очень недоволен результатом. А вот насколько эти разговоры достоверны? Я не знаю, поскольку это все идет из России, там нет никакой достоверности. Просто очень хочется представить себе такую картину. Чем закончился этот саммит? Вот лично это для Украины больше поражение, либо победа? Нет, либо это ни в коем случае не поражение. Это сохранение статус-кво, которое мне на самом деле не нравится. Я рассчитывал немножко на большее. Я рассчитывал на то, что саммит станет поворотной точкой, после которой можно будет принять решение в ту или иную сторону, в пользу той или иной стратегии. Но поскольку все отложено на 4 месяца до следующего саммита, этого не произошло, и я считаю, что это потеря 4 месяцев. Вряд ли мы что-то сумеем серьезно изменить за этот период. Вот мне кажется, если смотреть на всю эту ситуацию, то Донбасс, он возник из-за Крыма. Теперь, наверное же, Путин тоже понимает, если вопрос Донбасса разрешится, он же понимает, что начнут спрашивать про Крым. И поэтому, на мой взгляд, Путин вообще не заинтересован в том, чтобы вопрос Донбасса решался. И вот эти 4 месяца, они будут, я не знаю, на всю каденцию Зеленского, наверное, просто переноситься. А вот мы там на миллиметр приблизились, на 2 Очень не миллиметра. хотелось бы, чтобы это продолжалось не то, что всю каденцию Зеленского, даже после этих 4 месяцев. Это должен быть рубеж, после которого у нас должны быть развязаны руки для применения новых стратегий, которые, насколько я знаю, в кабинете Зеленского уже готовы. Они были готовы. Да, он там декларировал 5 вроде 5 сценариев развития. Ну что, Б. сценарий. Да, и вот на этот план Б не то, чтобы хотелось рассчитывать, а важно, что он готов. Но из-за того, что нормандские переговоры перенесены на 4 месяца, он сейчас не будет запущен. Или будет, но в каком-то урезанном виде. И в связи с этим, знаете, вот интересное заявление сделал новый глава партии «Яблоко» в России, новый глава российской политической партии «Яблоко» Николай Рыбаков заявил, что референдума по вопросу статуса аннексированного Крыма по российским стандартам проводиться не будет. Об этом он заявил в комментарии к корреспонденту «Крым Реалии». Давайте послушаем. Ми визнаємо кордони України 2013 року, як і весь світ. Іншого варіанту, як міжнародна конференція, немає. Просто хочеться, щоб це сталося якнайшвидше. Як буде проводитися цей референдум, повинна вирішити міжнародна конференція. Но вот что интересно во всем этом деле, то есть так называемые оппозиционеры, будь то Навальный, будь то до него
напомните, вылетело с головы. Там много их было. Заявляли уже не раз, что да, референдум состоялся, но Ксения Собчак, что референдум состоялся, он был с ошибками, неправильный, но вот эту ситуацию надо исправлять путем нового референдума. А вот как бы альтернативную точку зрения слышим, что вот референдума не было, мы признаем территориальные границы Украины от 2013 года, то есть с Крымом. Это что? Там в этой реплике Рыбакова там было продолжение. То, что не просто международная конференция что-то решит, а международная конференция решит именно в каком формате проводить второй референдум. То есть он тоже говорит о втором референдуме. И это буквально та же самая ошибка, которую делали все раньше. Потому что любая международная конференция, любая, она начнется с того, что будет признан суверенитет Украины над Крымом. Ну просто, вот это признают все, за исключением там единиц сателлитов России, и эта точка зрения российская, она мягко говоря, не популярна. Если будет признан суверенитет, когда будет признан, еще раз, подтвержден суверенитет Украины над Крымом, возникнет ситуация совершенно однозначная. Если референдумы проводить, то по законам Украины. Это возможно, опять же, как говорил Зеленский в отношении Донбасса, только после полной деоккупации. И какой тогда может быть референдум? Ну зачем? Сценариев совсем немного. Или проводить референдум в юрисдикции России, и это невозможно по огромному количеству причин. В России, как тот же самый Рыбаков сказал, не было референдумов с начала 90-х годов. Там это просто не принято. И потом на российских референдумах могут голосовать только граждане России. Совершенно аналогично. На референдумах по законам Украины могут голосовать только граждане Украины, поскольку в Крыму сейчас ситуация, когда граждане России и Украины, какого-то совместное проведение референдума возможно только, условно говоря, под какой-то еще не существующей международной юрисдикцией. Единственный пример подобного референдума – это голосование в 1999 году о статусе Восточного Тимора. Там проводился референдум после того, как Индонезия закончила оккупацию, ушла из Восточного Тимора. А до этого у Восточного Тимора не было практически государственности, потому что он был колонией Португалии. Португалия от него отказалась, Индонезия практически отказалась. И возникла ситуация о том, чтобы проголосовать независимость, и 75% тогда проголосовало за независимость. Я почему так уверенно говорю, я буквально вчера писал колонку как раз на тему высказывания Рыбакова. И ситуация с Крымом, она никак на Восточный Тимор не ложится, а это практически единственный пример успешного референдума под эгидой ООН. Больше ничего такого не было. И я надеюсь, не будет, потому что само признание суверенитета Украины над Крымом, оно делает совершенно ненужным проведение такого референдума. Ну, наверное, единственный легальный возможный референдум по Крыму – это всеукраинский референдум, так как конечно, референдумы все по закону Украины проводятся все украинские, касательно тем более таких вопросов. Это не снимает на самом деле вопрос внутренних противоречий в Крыму, потому что там и настроения пророссийские по-прежнему остаются очень сильными. Окей, эти все вопросы можно будет решать законными методами в рамках юрисдикции Украины. Можно будет. Насколько я помню, до 2014 года никто пророссийские настроения в Крыму не преследовал. Не было никакого давления, они спокойненько выходили с российскими флагами на демонстрации. И в Севастополе. И защищать русский мир там было, по сути, не от кого. Да, на него никто не нападал до 2014 года, а в 2014 году он сам напал. Так что, да, и перейдем к убийству журналиста Павла Шеремета. Рух опору капитуляции считает, что президент Владимир Зеленский использует дело Шеремета для дискредитации добровольческого движения. В связи с этим организация требует создания Временной следственной комиссии. В парламенте об этом говорится в заявлении Рух опору капитуляции, который получил сайт Новинарня в суботу. Давайте послушаем. Складається враження, що маємо справу з політичним використанням справи Шеремета, щоб дискредитувати добровольчий та волонтерський рух, а також збити хвилю протестів, які тривають в Україні проти капітуляції. Хочемо нагадати пану президенту, що в Україні існує презумпція невинуватості, і допоки немає рішення суду, жодна людина не може називатись злочинцем. Розцінюємо подібну заяву як пряме втручання глави держави в роботу правоохоронних органів та прихований тиск на судову
правову гілку влади. Ми вже були свідками, коли в розслідуванні резонансних справ на всю країну проголошувалася злочинцем невинна людина. Саме такі кроки влади дають суспільству додаткові підстави сумніватися в об'єктивності розслідування. Вважаємо за необхідне залучити до процесу розслідування цієї справи парламент. Потрібна ТСК для контролю за розслідуванням. Ну, вот такое заявление сделал Рух про капитуляции. Во всей этой истории, на ваш взгляд, есть ли связь вот политического подконтекста этого дела? То есть мы сейчас видим, что добровольческие вот эти отряды, волонтеры, они вот стали такой жесткой, ну, скажем, своего рода оппозицией по отношению к Зеленскому, по отношению к его действиям, вот эти полипшения касательно переговоров с Российской Федерацией. Теперь вот уже можно проследить, возможно, такой вот со стороны президента ответочку вот в их сторону. Есть ли это вот связь, либо это кажется лишь? Я не думаю, что это какая-то ответочка со стороны Зеленского. Во-первых, мы действительно пока не можем сказать ничего о результатах следствия, потому что результатов пока нет, есть какие-то задержания, есть предъявление подозрений. Ну, сами задержания очень странные, согласно тому, даже что оприлюднили они. Да, они это опубликовали, они дали какие-то пояснения, потому что этих пояснений требовала общественность. Они сообщили, в каком состоянии сейчас находится следствие, и сообщили именно потому, что начались какие-то активные действия, вот эти задержания. Насколько они оправданы, эти задержания, это будет судить все-таки не общественность, это будет судить суд. Опять же, к глубочайшему сожалению, у нас суд находится, судебная система находится в таком состоянии, что доверия к ней никакой нет. Именно поэтому вот это недоверие, оно автоматически совершенно транслируется на все действия следственных органов. И судить нужно по результатам. Результат для судебного следствия – это судебный приговор. Приговоров у нас пока нет. Если человека действительно называют преступником до того, как, или убийцей, или как-то еще там, террористом, до того, как вынесен приговор, да, это официальные лица называют, да, это нарушение презумпции невиновности, принципа презумпции невиновности. И этого надо избегать всеми силами, и за это надо на самом деле наказывать. То, что касается создания следственной комиссии, временной следственной комиссии парламентской, я, например, очень даже за. По делу Гандзюк такая комиссия работала. У нее были очень, насколько я знаю, впечатляющие результаты, которые помогли продвигать дальше дело, чтобы оно двигалось и не замерло. Если такая комиссия будет создана по расследованию дела Шеремета, я считаю, что это будет серьезной подвижкой. Это контрольная система со стороны парламента, это должно работать. И перейдем к отголоскам нормандского саммита. Акции на Банковой мешали на переговорах нормандской четверки. Это в эфире «1+1» заявил руководитель Офиса президента Андрей Богдан. Давайте послушаем его. Під час цієї дискусії президент Російської Федерації пан Путін двічі заявив, що а як ви можете вести переговори, як ви можете це обіцяти, коли саме в цей момент у вас там на Майдані стоять активісти, стоять люди, які вимагають там до президента, ставлять певні вимоги. І, звичайно, це погіршувало переговорну позицію. Ну, вот, как отметил Андрей Богдан, якобы то, что люди собрались у президентского у здания аппарата президента, мешало Владимиру Зеленскому в Париже вести переговоры со своими визави. На ваш взгляд, вот подобное заявление, это вообще как можно назвать это? Я считаю, что Богдан придает чрезмерное значение высказываниям Путина. Путин может использовать для усиления давления на Зеленского все что угодно, там, показать фотографию там, одного из лозунгов, написанных на заборе про антизеленского, и сказать, что у вас нет доверия народа, о чем мы вообще с вами разговариваем. Это практически то же самое, что он сказал, только использовал в качестве аргумента другую акцию протеста. Но акции протеста идут всегда, они идут постоянно, это нормально совершенно, ничего в этом удивительного нет. Это если общество считает нужным давить на власть, оно вправе и обязано даже это делать. А власть должна это учитывать. Это просто один из факторов, с которыми власть работает. Ничего удивительного или необычного, или там мешающего власти в этом нет. Это не какой-то там, вот помните, это при Порошенко было, когда вы очень боялись там план Шатун и так далее.
тогда ничего страшного не произошло, кроме того, что в очередной раз так как были акции там, по попыткам эти акции протеста свернуть, там палаточный городок под Радой, помните, разгромили? Сейчас такого нет. Сейчас нет никакого противодействия со стороны правоохранительных органов. Они блюдут, условно говоря, порядок, но не более того. И это хорошо, это правильно. Потому что пока не переходит грань, не нарушают закон протестующие, никакого вмешательства быть не может. Наоборот, признаки здорового общества. Да прекрасно это все на самом деле. А то, что это мешает президенту, ну, немножечко понервничает, может, будет быстрее работать. И Зеленский озвучил свои взгляды о том, какой видит будущую Украину, вперед и вверх. Именно так назвал свою первую статью президент Владимир Зеленский. Колонка опубликована на сайте NV.ua. В ней Зеленский описал формулу будущего Украины. И состоит она из 5 пунктов. Давайте посмотрим, какие это пункты. І перший із них, звісно, мир. Без миру ніякого розвитку бути не може. Тому ми не тягнутимемо час, не чекатимемо, поки мирне вирішення впаде нам із небес, поки його принесуть нам на блюдечку іноземні партнери. Ми хочемо миру на наших умовах. Точно так само нам необхідні ефективні інститути та прозорі правила гри, обов'язкові для всіх. Перемога над корупцією та справедливі суди. Безумовний захист прав власності і жорсткі рамки повноважень, у які буде поставлено будь-якого чиновника, від президента до сільського старости. Нам також потрібні інвестиції. Тому мусимо прибрати непрохідні бар'єри та непотрібні регуляції, які гальмують розвиток бізнесу. Нам потрібно якісно інша інфраструктура. І це не тільки дороги, хоча дороги передусім. Інфраструктура медична й освітня, цифрова й енергетична, фінансова і комунальна. Нарешті нам потрібне народовладдя. Не декларативне, а реальне. Механізм, який дозволить людям впливати на рішення влади від рівня громади до рівня президента. Ну, вот хорошие такие заявления, на мой взгляд, озвучил президент, какой он видит будущую Украину. Но при этом подобное практически все озвучивают, но, наверное, 90% из озвученного не реализуется в жизни. Сможет ли Зеленский хотя бы половину из того, что озвучил, реализовать в жизни? Пусть работает. Вот пусть работает в этих направлениях. Терпение, труд, все перетрут, да? В принципе, это соответствует общему общественному настроению, которое есть в Украине. Пускай работает, и мы будем судить по результату. Вот то, что он это озвучивает, просто озвучивает, это уже само по себе хорошо. Это закрепляет вот эти пункты в общественном сознании. Я, опять же, не совсем согласен с формулировками, потому что, например, там было сказано, что никакого развития без мира быть не может. Может. У нас есть 97% территорий, которые правительство контролирует, и на этой территории могут идти реформы, могут идти преобразования, и они идут. То есть развитие это все-таки движется. А мир, конечно, он очень бы способствовал тому, чтобы развитие шло на всей территории Украины, а не только на той, которая сейчас подконтрольна, и к которой после заключения мира добавятся временно оккупированные Донбасс и Крым. Но если развитие будет идти только на подконтрольной территории, это уже очень хорошо. Это будет показывать жителям оккупированных территорий, гражданам Украины, что они сейчас лишены тех возможностей, которые есть у украинцев. Ну, у них будет стимул для того, чтобы возвращаться в Украину. А вот президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп встречался с министром иностранных дел Лавровым. Председатель подкомитета Палаты представителей Конгресса США по вопросам Европы и Евразии Билл Китинг считает, что лучше бы, если бы Дональд Трамп встретился с Владимиром Зеленским, чем с главой МИД РФ Сергеем Лавровым. Об этом Китинг сообщил «Голос Америки». Ця зустріч зацікавила мене тому, що вона відбулася через кілька годин після переговорів у нормандському форматі в Парижі, а також своїм форматом. Зазвичай зустрічаються іноземний міністр і держсекретар, але тут до них приєднався президент.
Цей збіг викликає занепокоєння. Ми в Конгресі хотіли продемонструвати світові, що Сенат і Палата представників, республіканці і демократи проявляють велику зацікавленість у підтримці України. Це важливо для нашої безпеки, для наших союзників, для демократії в Україні. Я б вважав за краще, щоб така зустріч відбулася з президентом Зеленським. Ну, подобное заявление услышали. Но сама, на самом деле, интересная ситуация, когда президент, ну, то есть в политике, в дипломатии есть уровни, кто с кем встречается. То есть встретился президент Соединенных Штатов с главой МИДа. Ну, как бы обычно встречались с главой МИДа пресс-секретарь. С чем это было обусловлено, на ваш взгляд? Ну, вот я И не причем знаю, эта мотивы встреча Трампа- произошла сразу после встречи в нормандском формате. Они обычно Что-то согласовываются обсуждают кулуарно. заранее, причем за несколько месяцев такие встречи. Мне не очень понятно, действительно, зачем Трамп участвовал во встрече Помпео с Лавровым. Она проходила в овальном кабинете, то есть это вообще можно считать, что это была встреча именно с Трампом, а Помпео при ней присутствовал. Потому что предыдущая встреча с Лавровым, насколько я помню, для Трампа закончилась большим скандалом. Он тогда разболтал Лаврову информацию, которая имела разведывательное значение, и подставил, очень серьезно подставил агента, который работал на Ближнем Востоке. Потому что по тем данным, которые он раскрыл, можно было этого агента как-то вычислить. Идентифицировать И его и пришлось потом эвакуировать. И после того скандала, повторение формата такой встречи, это действительно очень странно. По заявлению, насколько я помню, аппарата Белого дома на встрече Лаврову было напомнено о том, что нельзя вмешиваться в американские выборы, и предложено, как это перевести, устаканить отношения с Украиной, что-то в таком духе. То есть разрешить конфликт с Украиной. После встречи был выход к прессе Помпео и Лаврова, и там была очень интересная ситуация, когда Лавров вообще полностью отрицал вмешательство в американские выборы, хотя доказательства этого были, в том числе и в расследовании Мюллера, опубликованы, и говорил, что нормандский формат, договоренность с Украиной, Украина не выполняет Минские соглашения и т.п. и т.д. То есть фактически так косвенно возражал Трампу и заявлению аппарата Белого дома, а Помпео при этом так очень деликатно помалкивал. Вот это мне было не очень понятно. Статус сам Лаврова, который раздает в Белом доме, практически стоя в Белом доме, плюхи и президенту, и Помпео, они это благосклонно принимают. Я этого не понял. Вот я просто этого не понимаю как человек, даже не как там журналист и аналитик, а как человек я этого не понимаю. Это потеря лица для Трампа и для Помпео. А касательно вот на этой неделе должны быть рассмотрены новые так называемые адские санкции против России. Как вы думаете, они будут приняты, нет? Вот в контексте того, я что думаю, мы что наблюдаем. они будут приняты. Я думаю, что там, поскольку зацеплены сейчас бизнес-интересы крупных американских бизнесменов и групп, это касается Северного потока, санкции будут приняты, санкции пойдут на президента, и тот очень аккуратненько разложит эти санкции по, во-первых, в защиту бизнес-интересов Америки, как он их понимает, а это Северный поток прежде всего, и это для нас, в принципе, хорошо. И введет какой-то ряд санкций, которые потом могут быть или не то чтобы смягчены, а каким-то образом купированы на уровне исполнительных органов. Это было в предыдущем, при предыдущем введении санкций, когда целый ряд компаний санкционированных были потом отдельными решениями или для них ослаблен санкционный режим, или вообще отменен временно. Хотя санкции формально действуют, но в реальности они не действуют и так далее. Ну, посмотрим, как это обернется в этот раз. Я думаю, что по той же самой схеме. Но то, что касается Северного потока, это да, это интересные санкции. Сейчас пока непонятно, будут ли немцы, которые участвуют в завершении проекта, продолжать в нем участвовать. Если не будут, найдет ли Россия какие-то дополнительные ресурсы для того, чтобы сама это все построить, я думаю, что найдет. Спасибо большое. С нами, напомню, был журналист Сергей Бережной. И в конце нашего эфира хотелось бы продолжить и завершить эфир тем, что, напомню, продолжается акция «Стань их голосом».
И в рамках инициативы «Стань их голосом» Эдем Ганиев, керамист, известный в Крыму, рассказал, каким знает политзаключенным Айдера Джипарова. Напомню, Айдера Джипарова арестовали весной 2019 года. Это отец 8 детей. Давайте послушаем, что о нем говорит Эдем Ганиев. Я знаком с Айдером Джипаровым уже на протяжении нескольких лет. Познакомились мы в мечети, когда он заезжал на намаз. И даже подружились за это время. Ну, что я могу сказать об этом человеке? И какое мнение у меня сложилось о нем? В первую очередь, конечно же, это отец 8 детей. Очень добрый, отзывчивый человек, веселый, то есть в трудную минуту он мог поднять настроение, подбодрить, очень трудолюбивый. Вот. Сегодня, к сожалению, он находится в очень трудном положении. Его подозревают в тяжком преступлении, то есть в терроризме, и он находится под стражей. Я искренне надеюсь и верю в то, что его в ближайшее время освободят, так как Айдер и насилие — это совершенно противоположные друг другу вещи. И надеюсь, что он вернется к своим детям, к своей супруге, к своей матери, к отцу, к родным и близким в ближайшее время. Я очень в это верю и очень на это надеюсь. Каким стало Крымское ханство в правлении Саадет-Герая? Какие должности им были учреждены? А главное, как хану удалось избежать заговора и изменить ход истории своего государства? Такие города, как столичный Кыркьер, Кефе, Кезлев, Акмеджит, заметно преображаются. Здесь отстраиваются новые дома, обновляются дворцы, бани, мечети. Особое внимание хан уделяет медресе, высшим учебным заведениям. Смотрите в программе «Алтын-Девир» в новом цикле «История династии Гераев». В эту субботу, 21 декабря, в 16:35 по киевскому и 17:35 по крымскому времени на телеканале АТР. Саадет-Герай I, часть 4. Dedim ma керек Обаман янына бармаға. Ана қоржылары мен қоймас. Бізге әбет ол яш нәсілін жоймамақ керек. Мына иш. Bir taraftan ev kuraydık, ikinci taraftan bala bakaydık, üçüncü taraftan repetisiyalar yapaydık benim evimde. Санкциялар яптылар баңа. Егер кешмесен, біз саңа ақша бермейміз dediler. Мұтлақа Қырымға қайтacağız. Öyle bir tez hareketler olacak ki özümüz de duymay kalacağız. Қырым үкіметі дейлер. Ya da Kırım parlamenti deyilir. Yanında Kırım halkı yok da. Bizim tarihimiz olğan kadar etraftaki devletli ve halkların tarihleri yoktur. Adaletsizlik yaşagan sayın ona karşı adaletperverlik olacak. Yok, ben o kadar yıldız olmak istemeyeyim. Ben yıldız değil de ben galaktika. Bir-birimizden pek uzaklaşan bir günde bir-birimizge yakınlaşmağa sebepler ve fırsatlar kıdırayıq. Adamlar çöberek yaşaganda bizim bestekarımız muzika çalar. Son ne? 40 yıl bir yerde yaşap, biz subyetsiz bir-birimizin pek yaxşı anlayıq. Demek televideniye o işlerini yapar. Bazar kuni Kiyev'de saat 19'da, Kırım'da saat 20'de Gönül Gönül'den programmasını seyrediniz.
ал боруну, юр кетейик яйлаларга. Чал бір ава, чал бір пешрав, бір қайтарма. Чал бір нағме, барсын етсін йылдызларға. Чал, ақса да берсін дауыш далғаларға. Мен бар сесім іле ерлайымчы ай ольмен мен. Эм Порт-Артур, эм Шомполны, Уралдағыны. Сесім кетсін, эм долансын Қырымны. Барсын етсін бұжақларға, таманға. Йырларым мен бар сесімнен елге қаршы. Батақларны қайнатып, сел ақтырып. Барыме қастетмеңіз ел ұзатып. Бар келір, укум сүрер, ақылы олып. Ачар вишнем көпіріп, ачар бадем. Филис атар қадимдағда ағачлар. Шымал беттен келген суық боранлар. Yok olacak. Kaçar, bakır, borudan. Sabahları hayır, dekabrının 16, Bazar ertesi efirde zaman stüdyoda sizler için Elvina Sedulaeva çalışa. İşgal etілген Қырымда insan haklarının bağlı vaziyet kengінлеше bu haqta Avropa Birliği Komissiyanın Ukrayna ile Avropa Birliği arasındaki işbirliğinin alakalı sabatında söz көрсетілмекте. Олардың malumatına göre işgalci hakimiyetке karşılık bildirген insanlarga nisbeten repressiyaların kullanılması arttı. Bunun beraber Avropa Şurası tasdiqlagan malumatga göre Kırım Tatarlarga nisbeten tintuvler ve korkuzov. Bunun beraber insanların kanunsuz kapatılması çoklaştı. Перед Україною стоять виклики через нові дестабілізуючі дії Росії на сході країни після незаконної анексії Криму та Севастополя у 2014 році. На сході України понад 3,5 мільйони людей з обох сторін лінії розмежування потребують допомоги. На Кримському півострові переслідуються кримські татари і ті, хто виступає проти анексії. Romanya'nın Konstanta şehrinde Kırım Tatar iş adamlarının asosiyasyası açıldı. Türksit teşkilatı Romanya, Türkiye, Ukrayna'nın iş adamlarını birleştirir. O Kırım Tatar diaspora yaşayan regionlarda iktisadi işbirlik ve koordinasya, aynı zamanda alışveriş, ilim, medeniyet gibi sahalarında destek göstermek maksadına kuruldu. Türksit Asosiyasyası oktyabr ayında meydanға getirildi. Asosiyasya'nın baş ofisi İstanbul'da yerleşi, Ukrayna'da onun filialı gelecek sene fevral ayında açılacaktır. Bu projeyi teklif etkenlerinde ben kabul etmemin tek bir sebebi var dedi. Kırım Tatarlarına ve Kırım'a nasıl faydası olur? Bu aslında bu proje, bu Türk iş adamlarının, Kırım Tatar iş adamlarının ve Türkiye'deki, Ukrayna'daki yaşayan Kırım Tatar iş adamlarının bir araya gelip birlikte bir birlik oluşturmasının en büyük sebeplerinden bir tanesi ve biz bu harekete başladıktan sonra çok ülkelerden bize teklifler almaya başladık. Mesela Amerika'daki Kırım Tatarlar, biz de bunda iş sahibimiz, biz de şeyiz. Amerika'dan da teklifler geldi. Avrupa'nın çeşitli yerlerinden biz başlayacak mıyız diye aytkanlar oldu. İnşallah hayırlısı olsun isteyimiz. İnşallah hayırlısı olur. Böyle bir millet olmak için, devlet olmak için ekonomi güçün olacak. Çünkü her şey bu dünyada zaten şu anda en büyük yarış ekonomi yarışları, ekonomi savaşları. Kim bu ekonomi yarışlarda kazançlı ola, kim bu savaşlarda, ekonomi savaşlarda başarılı ola, o ileri kete. Bizim de zaten bu yolda amacımız ekonomik olarak güçlü olmak
ve bu milli Kırım Tatar milli mücadelemizde güçlü olmak. Bizim Kırım Tatar halkının, diasporanın gücünü bir araya getirip ses getirmek ve ekonomik olarak güçlenmek. Amacımız hür ve özgür Kırım'da bizim kendi iş adamlarımızla güzel işlere imza atmak. İnşallah bunun sonunda da merkezimizi Kırım'a taşırız ve Kırım'dan bütün dünyaya ekonomik ve güçlü bir Kırım olarak sesimizi duyururuz. Tedbir çerçevesinde Kırım Tatar iş adamları halkımızın lideri Mustafa Cemilov'unu geçken doğan gününden hayırladılar. Romanya'da Kırım Tatar günlerine bağışlanған tedbirlerin keçti. Bu devletin parlamenti 9 yıl evvel dekabrın 13'ünü Kırım Tatarlar günü olarak tasdiqlagan edi. Bu münasibetle Romanya'ga meclis heyeti teşrif buyurdu. Anda geçirilgen tedbirlerde meclis vekilleri ve halkımızın lideri işgal etilgen Kırım'da tamir halkın nasıl yaşagаны hakkında tafsilatlıca malumat berdiler. Bu haqda levhamızdaki yetili. Meclis vekillerinin Romanya ziyareti birkaç gün devam etti. Bu vakit içinde onlar Romanya'da faaliyet göstergen Kırım Tatar teşkilatlarına ziyaret ettiler. Görüşüde onlar Kırım'da işgalciler yapkan terbiyesizlikleri ve bunu dünyaya tanıtılması hakkında söz ettiler. Bununla beraber dünyada olgan Kırım Tatar cemiyetini birleştirip tarihi mirasın saklanması gibi meselelerini müzakere ettiler. Gelecek sene burada Romanya parlamentosuna saylavlar olacak ve bu saylavlarda Kırım Tatar toplumundan Kırım Tatarlar istediği milletvekilini saylamaya. İşte benimce biraz böyle insanlar iyi canlanıp konuştular. Ayrı ayrı ve karşı birbirlerine fikirler var. Ama ona bakmayıp hepsi gerçekten de bu biraz aralarında olgan anlamamışlıklarını atlayıp geçmeye istiyorlar. Konstanta şehrinde halkımızın lideri Mustafa Cemilov ve meclis heyeti beli Kırım Tatar yazıcı ve jurnalisti Mehmet Niyazini andılar. O Kırım Tatar diaspora ve ana toprağımız arasındaki münasebetlerinin pekiştirilmesinde büyük rol oynadı. Bununla beraber Mehmet Niyazi öz icadında Kırım'ı tasvir etken edi. Romanya'daki Kırım Tatar diaspora 20 yıldan beri halkımızın liderine bekleyen edi. Mustafa Cemilov gelgeni için mahsus konser teşkil etildi. Tedbirde beli Kırım Tatar artistleri çıkışta bulundu. Bundan son halkımızın lideri işgal etilgen Kırım'daki vaziyet hakkında tarif etti. Altı yıl önce 2014 yılı Şubat ayının sonunda bizim toprağımıza düşman geldi, işgal etti. Biz yarım yüzyıl devam içerisinde totaliter faşist rejimine, komünist rejimine karşı mücadele verdik ama şimdi yine de Kırım Yarımadası'nda Sovyet rejiminden daha beter bir rejim kuruldu. Kırım Tatar halkının lideri Mustafa Cemilov'nu Mehmet Niyazi adına mükafatla takdirlediler. Hususan bu mükafatla Kırım Tatar halkının inkişafına ise koşkanlara beriliyor. Geçken sene bu mükafatla Türkiye'deki Kırım Tatar Derneği'nin yılbaşısı Zafer Karatay nail olgan edi. Mehmet Niyazi ödülü aslında o da Romanya parlamento tarafından kabul edilgen. Her yıllar verilir o ödülü. Mehmet Niyazi bizim için çok önemli. Evet, o yazar, şair, yaxşı şiirler yazdı. Birinci Milli Kurultayımızın delegatıydı. Onun önemi bizim için belki o köprü gibi oldu. Kırım ve Dabruca arasında. Burada yaşayan insanları unutmayınız, bizim vatanımız orada Kırım. Biz Kırım Tatarız. Bu idealı orada aşılatmaya çalıştı. Romanya'da geçirilgen Kırım Tatar günleri bu sene mahsus dikkatga layık edi. Diaspora vekillerinde öz liderine laf etmege imkan oldu. Bununla beraber olar Kırım hakkında türküler icra ettiler. Olar serbest Kırım'ı ziyaret etken vakitlerini da hatırladılar.
Bugün 13 Aralık bizim için, biz Romanya Tatarları için pek önemli bir gündür. Elmas Hasan, Асан Иминов, Zaman, АТР. Siyasi mahbuslar Osman Arif Mehmetov ve Server Mustafayev Kırım-İncir Edebiyat yarışındaki söz serbestliği nominasyasında mahsus mükafatla takdirlendiler. Bundan da gayrı Osman Arif Mehmetov Kırım hakkında Ukrayna tilinde Nesir nominasyasının finalına çıktı. Server Mustafayev ise Kırım Tatar tilindeki şiirler nominasyasında galip çıktı. Yarışta hususan Osman Arif Mehmetov'un Benim Sürgünlüğüm adlı hikaye seyircilerine takdim edildi. Anda o Ahmetçik'teki tahkikat izolatorundan Rostov-na-Donu şehrinin hapishaneye geçirgeni hakkında ifade etti. Arif Mehmetov ve Mustafayev'a mükafatlarını sabır siyasi mahbus Oleg Sentsov takdim etti. Mükafatlarını siyasi mahbuslarının yakınları aldılar. Побачив, коли ми відкрили коди роботи, побачили, що до нас надіслали роботи і Осман Ариф Мехметов, і Сервер Мустафаєв. Для нас це було просто... У мене проступили сльози на очах, чесно. Бо це така річ, яка руйнує всі бар'єри, всі кордони, всі тюрми. Коли людина свободна і вільна всередині, то нічого точно в перспективі не завадить. І я дуже сподіваюся, що наші хлопці, Аллах смілиться, скоро будуть з нами разом на волі. Şimdilik bu haberlerden tanıştırmaya yetiştireyim. 5'ten son yayınımızda Situmerov devam edecek. Onun musafiri Milli Meclis Reisinin muavini İlmi Umerov olacak. İzliyoruz. Пророк Мухаммед, да благословит его Аллах и приветствует, сказал: «Каждая умра после предыдущей служит искуплением совершенных между ними грехов. Что может быть прекраснее того, чтобы совершить путешествие к двум святыням ислама в Мекке и Медине, ощутить спокойствие и умиротворение на земле, по которой когда-то ступал наш любимый пророк. Да благословит его Аллах и приветствует. Ведь умра является искуплением от грехов и средством от бедности. А по мнению некоторых ученых, она является даже ваджибом. В священный месяц Рамадан умра по награде приравнивается к хаджу. И не забудьте про награду в мечети пророка. Да благословит его Аллах и приветствует. Откройте свой путь к Каббе вместе с Кабайоло. Каким стало Крымское ханство в правлении Саадет-Герая? Какие должности им были учреждены? А главное, как хану удалось избежать заговора и изменить ход истории своего государства? Такие города, как столичный Кыркьер, Кефе, Кезлев, Акмеджит, заметно преображаются. Здесь отстраиваются новые дома, обновляются дворцы, бани, мечети. Особое внимание хан уделяет медресе, высшим учебным заведениям. Смотрите в программе «Алтын-Девир» в новом цикле «История династии Гераев». В эту субботу, 21 декабря, в 16:35 по киевскому и 17:35 по крымскому времени на телеканале АТР. Саадет-Герай I, часть 4. Dayan Kırım'ım. Biraz daha sabreyle. İraden büyük. Kar tübünde algul olup açasın. Sel olup ufak tüfek taşını yoldan yuvasın.
Даққа яке сұсып тұрсаң біле. Даян, тыш сықып, юмруқларыны топлап, sevgіңе, дүлберлігің, чеберлікке тең жоқтыр. Тамырсыз құры құрай кебі кечкенлер çoğdur. Кетежеклер, теніңе остыкенін саплап. Сауышыр яраң, сені güzel бақча япармыз. Біз үшін бүгін қара бияз, дос дұшманың биян oldu. O қара қалплер үшін де белкі сайлы күнлер қалды. Evladım, қартал қалқын, қанат яярмыз. Меня зовут Нияра. Моя семья вынуждена была покинуть Крым. Это было утро после дня рождения моего двоюродного брата. После этого мы с ним больше не виделись. Я хочу знать, когда я еще смогу поиграть со своими братьями и сестрами. Assalamu alaikum, Сайгулатер телеканалының телесерджілері. Сабалар қайырлы олсында бір кере сіз үшін студияда мен Сейтумеров çalışmakta ve sabah yayınlarımız demek devam ete ve bugünkü 3. sabah yayınımızda misafirimiz Milli Meclis Reisinin muavini İlmi Ağa Umerov. Selamun aleykum İlmi Ağa. Aleyküm selam, sabahlar hayırlı olsun. Sağ olun, sizge de hayırlı olsun ve birinci meselenin yanımıza etmek istedim. 3 gün devamında Kiev'de Kırım İnciri degen edebi yarış olup geçti ve bu yarışta adlandırılgan böyle terörizm davanın mabusleri Osman Arifmemetov ve Server Mustafayev söz serbestligi nominasyasında galibe kazandılar. Ben bu bahşişlerini sabık siyasi mabus Oleg Sentsov berdi. Böylelikle Osman Arifmemetov'un alacak mükafatını onun dostu Taras İbragimov jurnalist aldı. Server Mustafayev'nin ise galibe kazangan bahşişini advokat Vlad Rudenko aldılar ve bu yarışta iştirak etti elbette ki jurnalist Taras İbragimov ve biz onun şimdi canlı bağlandık. Odan da birkaç suallerimizni soracağımız. Доброе утро, Тарас, ты нас слышишь? Да, здравствуйте. Тарас, расскажи, пожалуйста, вот в Киеве в течение 3 дней проходил такой литературный конкурс «Крымский инжир», и 2 политзаключенных, Сервер Мустафаев и Осман Арифмеметов, стали победителями в номинации «Свобода слова». Расскажи, пожалуйста, что за работы они отправили на этот конкурс и как было принято решение, что именно их наградить? Осман и Сервер отправили... Осман отправил свой рассказ, в котором он описал историю, которая происходила с ним
все, что с ним происходило во время этапа из Симферополя в Ростов, из СИЗО Симферополя в следственный изолятор Ростова. А Сервер Мустафаев начал писать стихи в ростовском СИЗО уже. Вернее, даже не так. Он тоже начал писать стихи на этапе. И в одном из следственных изоляторов на этапе из Симферополя в Ростов он написал вот это стихотворение, которое попало на конкурс. Ну, так рассказывал адвокат Лиля Гимиджи, его адвокат, рассказывал мне, что он написал стихотворение в одной из камер, вот, когда находился на этапе из Симферополя в Ростов. И, собственно, но решение принималось близкими адвокатами, и как-то даже без раздумий было логичным было отправить эти работы, потому что они, кроме, естественно, стихи, во-первых, они имеют художественную ценность, потому что Лиля сразу сказала, что ей понравились эти стихи, она обязательно отправит их на конкурс. А Осман, кроме какого-то документальной ценности в его рассказе, как-то и адвокаты, и близкие его увидели, в том числе и тоже художественные ценности, и вот приняли решение отправить этот рассказ. И, в принципе, были в какой-то степени правы, потому что кроме номинации «Свобода слова», они стали финалистами в других номинациях. Вот рассказ Османа, он стал финалистом в другой номинации, в номинации проза на крымско-татарском языке, по-моему, если не ошибаюсь. И Сервера поэзия тоже стала финалистом в своей номинации. Тарас, расскажи, пожалуйста, насколько значимо для этих ребят, которые сейчас находятся в застенках кремлевских тюрьмах, то, что их признали победителями в подобной номинации? Я не устану говорить, что это любые какие-то премии, списки, куда включают гражданских журналистов и правозащитников из числа крымских татар. Это очень важно. Буквально за день или два до вручения этой премии, этих премий и дипломов гражданских журналистов из Крыма, 4 гражданских журналистов внесли список международной неправительственной организации, журналистской организации, которая подводит итоги каждый год и делает список журналистов, которые находятся по миру в тюрьме за свою работу. И это тоже было очень важно. И говоря про важность этих вещей, во-первых, мы признаем работу этих людей. Мы отмечаем, что они там есть, они продолжают свою деятельность, и она имеет ценность, кроме того, что какую-то практичную, еще и художественную. И в любом случае мы как-то отмечаем этот факт, и для ребят это, конечно, важно. Я точно знаю, что Осман, когда узнает, что получил, да и Сервер в том числе не исключение, когда узнают, что получили такие призы, то они, конечно, обрадуются. И последний вопрос, Тарас, ты уже отметил, что 4 гражданских журналистов, это Сервер Мустафаев, Осман Ариф Меметов, Нариман Мемидиминов, Осман Ариф Меметов, Ремзи Бекиров и Рустем Шейхалиев. Их внесли в списки международной неправительственной организации Комитет защиты журналистов, но при этом в данные списки обычно вносят непосредственно журналистов, как те, кто занимается этим профессионально. Но это насколько мне известно, наверное, впервые, когда люди, по сути, которые не являются профессиональными журналистами, а журналисты по призванию, так сказать, по мере сложившихся стечения обстоятельств, их туда внесли. На твой взгляд, это как-то поможет им в дальнейшем? В вопросе их освобождения? Я не берусь утверждать, впервые или нет, но в нашем случае точно впервые. И да,
вот как раз-таки уникальность заключается в том, что гражданских именно журналистов, непрофессиональных, включили в список наряду с профессиональными журналистами, которые находятся в заключении за свою работу. И это очень важно, очень здорово и очень правильное решение вот этой организации. Удастся или не удастся, но все равно эта история приобрела какой-то международный и, в принципе, мировой масштаб, когда попадает вот 4 человек в список организаций, которая не один год подводит итоги, не один год ведет мониторинг по всему миру журналистов, которые находятся вот за решеткой за свободу слова и за свою профессиональную деятельность. Я думаю, что каждая из таких вот маленьких каких-то историй, она в какой-то степени подводит итог и подбивает итог в борьбе за освобождение этих людей. Не берусь говорить, насколько это поможет. Здесь, знаете, все измеряется какими-то мелкими шагами и мелкими действиями. Спасибо большое за включение. Сайгул телесережлер, хатырлатам шынды біздің жанлы бағда Тараж Ибрагимов, журналист бағланды. Илмияға білгеніме көре сізді екі күн болундыңыз бұл әдеби ярышта, Қырым инжирі адыландырылған ярышта. Асылда сіз неге дихат еттіңіз, бұл ярыш ақында не айта білірсіз? Сіз шындыла ферсеттіңіз сияси мабуслер ақында, 4 тәне гражданский журналист ақында çok вақыт айырдыңыз, ama бұл кең ве балабан бір мерасим oldu. Біріншіден тешкіл еткен тешкілатқа minnettarlik bildirmek isteyim. Sağ olsun Karamayeva. Teşkil ete 2 yıldan beri bu büyük merasimni. Anda iştirak eteler yazıcılar, şairler, tercümanlar, Ukrayn tiline tercüme eteler Kırım Tatar tilinden ve nabarot. Ukrayn tilinden Kırım Tatar tiline. Masal yazıcıları ya da balalarga yazgan yazıcılar. Son bu yarıştan da açık kengce programmaları, master klaslar oldu, prezentatsiyalar oldu. Kitap prezentasyası, Rustem Skibin'in raskraskalar prezentasyası, Mustafa Ağa'nın koruşu oldu. Böyle sohbet bile geçirildi. Büyükten büyük bir galibe dayın korungen bir konsert oldu. Fortepiano orkestram birinci kere Hüseyin Bekirov yazgan müzika yangradı. Bu şekilde birinci kere ikinci. Bu da bir prorыв dayın. Demek tasdiqlamağa isteyim, büyük bir merasim olup geçti ve onu hissesi men bilesem daha duyulur. Kırım'dan çok iştirakçılar oldu mu yarışta? Allah'a şükür çok. Çok iştirakçılar geldiler Kırım'dan. Uların arasında Milli Meclis reisinin birinci yardımcısı Nariman Celal çıkışta bulundu. Ve yazıcılar, şairler çok asıldı Kırım'dan. Asıl halkımızın çok Kırım'da yaşaganı için anda çalışkan insanların her vakit göz aldığında tutmak borçlumuz. Ve ularını adlarını halka bildirmek. Ve hayt ettik şimdi yukarı sohbetimizde 4 bizim vatandaşımızını böyle cemaat jurnalistler İmaye Komitetinin cedvelini kirsettiler. Aslında nasıl düşünüyorsunuz İlmiyağa? O cedvelde aslında hakiki böyle jurnalistler bulunmakta. Kim öz faaliyeti için işte hapisке uğradılar. Ama bu cedvellerge kirgenleri onların azat etmesine yardım eder misiniz? Nasıl düşünüyorsunuz? Hakiki sözünü başta anlatayıq. Bular hakiki jurnalist değil yoksam. Ben belesem daha hakiki. Hakiki degenimiz zanaat boyunca. Zanaat boyunca
Бұлар журналистикаға оқымадылар, ama yaşayış ele aylandı. Jurnalistler çalışmağa imkanları yok Kırım'da. Haflı ve onların arasında var çalışkan soyları. Anton Naumlyuk, Taras İbragimov, Valera Balayan, daha birkaç tanelerini mümkün hatırlamağa ama çoksu çalışıp olamaylar bu şarayette. Risk büyük. Onun için cemaatin arasından bular dörtleri birinci saysak buların, ondan sonra onlarla daha koşuldular ve jurnalistikanı fakt olarak zanaat yaptılar özüne. Onlar daha hakiki jurnalistler deyip sayam ben. Ama yardımcı olurum olmazım emin değilim. Çünkü karşımızda büyükten büyük güçlü Rusya ve onun siyaseti ve onun yol başçısı şimdiki vaziyet devam etse bu konkretno azat edilmesini belki tekstiri o kadar biz istegen gibi olmaz. Ama başka taraftan tekstir etmek, Rusya'ya baskı yapmak, siyasi baskı, ekonomik tarafından baskı, sanksiyalarını güçlendirmek, o işini Ukrayna becerip olsa, ille boşatırlar bütün mabuslarını ve onların arasında elbette bu 4 tane insanını da kısmet olsa onlarga yazgan sroklar erте biter. İnşallah. Biz de oğa umut etemiz ve şimdi devam etmekte olarның sesi olgan böyle adını taşıgan akция Kırım Birdemligi bu aktsiyani ilan etti ve bütün vatandaşlarımıza teklif edildi. İşte bu 76 bizim mabuslarımızın hakkında bilgenleri işte kısa videolar yapıp internet vasıtalarında tarqatmağa. Siz de bu aktsiyada iştirak ettiniz. İlmi ağa, endi men de bir mabus hakkında tarif etmek istedim. Geçken yayınlarımda men başladım Marlen Asanov'dan bu tarif etmege. Bugün ise başka siyasi mabus Server Mustafaev hakkında birkaç menin bilgen sözlerimi aytmak istedim. Server Mustafaev'nin siyasi mabusnen şahsen men yaşlıktan, balalıktan tanışım. Bakşısaray'da da o da men de yaşadık. İkimiz evlerimiz uzak değil edi. Konşu demek olmaz ama uzakta birbirimizden yaşamaydık ve bir mektepte okuduk. Server Mustafaev menden bir yaş kichkene edi ve bir sınıf menden kichkene okuydu. Balalıktan başlap camiga qatnaydık. Beraber şunda aqımda hali 5. sınıftan başlap biz Xansaray yanında Taxtalı camisine barıp Kur'an okumağa dersler algan edik. Beraber mektepni Bakçısarayda bitirdik. Server Mustafaev iki yüksek tahsil aldı. Birincisini aldı Kırım'da teknikum bitirdi. İkincisini Kiyev'de üniversitet bitirdi. Management'nen bağlı. Server evlendi. 4 balası var. Böyle çok hareketler yapıp Kırım'da da işler yaptı. Kiyev'de de çalıştı. Kiyev'de Life mobilni operator böyle teşkilatının içerisinde menajer olarak çalıştı. Son Kırım'a kaytkan edi. Kırım'da ise birkaç aşhaneler açıp anda çalışkan edi ve elbette ki en mühim 2014 senesinden nasıl serverinin ömrü değişti. 2014 senesinden Kırım işgal olundu Rusya tarafından ve elbette ki Kırım'da ne olganı herkes böyle başlandı. Tintüler olup geçmege başladılar. Bizim vatandaşlarımızı hapislerge alıp bırakmağa çeşit türlü lagaplar koyup terörist, ekstremist deyip. Ama elbette ki bir taraftan vatandaşlarımızı alıp hapislerge bıraktılar. İkinci tarafından onların xorantaları kaldı ve server şahsi men hatırlaganımı bir vakit bu kalgan insanlar, kalgan apaylar, balaçıklar,
оларға не керекні әр вақыт түшінеді. Ве шынды хатырлатам, бірінші бөліда Ахяр давасындан Рустем Ваитов деген ветандашымызны аписке алғандан сон, бірқач айдан оны қызчығы доғды. Оны қызчығы бөлі ағыр бір хасталықларнен доғды. Пек чоқ пара керек еді у балачықны güzel bakmak için ve ayağa koymak için ve server bilem ne kadar hareket yaptı da o gerekli paralarını andan mından kıdırıp taptı ve Allah'a şükürler olsun Rustem Vaitov'un kızı şimdiki günlerde şifa oldu, güzel özünü duya. Ve server hakkında aslında çok aytmak mümkün ama neni de kaydetmek isterim ve bu aytkanımdan nokta koyarım. Bu hikayede server her vakit, sonki vakitleri 2016-17 seneleri her vakit anasının görüşkende ayta her vakit oğlum saat 2'de 3'te kayta. Nenin uğraşa cemaat işlerinden çapkalay ve sabah saat 7'de herkes dayın turup özün işlerini yapaydı. Bakınız 4 balası var ama halkımızda olan problemlerden çette kalmagan bir insan edi. Allah onun razı olsun ve tez vakitte serverin de diğer mabuslerimizin de azatlıkta görmege Allah Teala bizlerge hepimizge nasip eylesin. İlmi ağa, siz de bilem serverinin yaxşı tanışsız. Bakçısarayda bir mikrorayonda ikiniz de yaşaydınız. Server aramızda çok olsa 200 metrdir. Konşu olarak demekte aytmak mümkün. Server hakkında siz de ne aytabilir ediniz? Ben bütün sen aytkan laflarga koşulam. Gerçekten de bu siyasi mabuslar arasında en belli şimdi server olup kaldı. Ve gerçekten de öyle açık, faal bir insan. Hapse düşerim deyip ya da başka bir şeyden korkmayıp Kırımskaya Solidarnost Teşkilatı'nın koordinatörü oldu ve çok büyük iş ya da büyük vazife omuzlarına aldı. Hem aldı hem beceriydi. Hem beceriydi ama bu aydutlar onu toxtatmağa tırıştılar. Hapse düşken son da toxtamayıp yaza. Mektuplar, şahsi mektuplar da var arasında. Umumi mektuplar var. Ve şimdi bu nominasyada da kazandı. Şiir yazıp. Demek o kadar er taraflı, istidatlı bir vatandaşımız ve onu kurtarmağa hareketimizin toxtatmamak gerekmiz bizde. İnşallah elbette onu da ve diğer mabusların da mutlaka çaremiz kolumuzdan gelgenini yapacağız inşallah. Ve gelecek mevzuya geçmek istedim. Milli Hareket iştirakçı ve veteranı Veciye Kaşka ölümünde polis xadimlerinde habatı var. Bunu advokat Nikolay Polosov bildirdi. Gelin sonra dinleyik. По просьбе родных Виджея Кашка мной было заказано независимое медицинское исследование с привлечением российских и испанских экспертов, которые на основании материалов, собранных следователем в рамках доследственной проверки, составили экспертное заключение. Согласно выводам экспертов, стремительное ухудшение состояния здоровья Виджея Кашка и наступившая смерть находятся в прямой причинно-следственной связи с действиями российских силовиков, осуществляющих ее задержание. Эксперты подробно указали, какие именно обстоятельства и какой комплекс действий привел к таким тяжким последствиям. İşte bakınız ilmiyağa Nikolay Polosov bildirgen malumatga göre Виджей Кашканын ölümünde polis xadimlerin kolu da var eken. Demek bilemiz o hart bizim tatamız, aptemiz çok hastaydı ve onu böyle o kafede tutkan vaktinde elbette ki sağlığına çok tesir etti ve ölümün de böyle getirebilir degen malumat berdi. Aslında bu malumatga göre bir şey yapa olurmuz mu? Endi kim kabat olduğuga ne yapabiliriz asıl? Gerçek aytsam biz
или олғанны экспертизасыз да біледік, ama экспертиза tasdiqlay ve resmileştire. Kabul etseler. Daha kabul edeceklerim aydutların kolunda o. İşgalcilerin kolunda. Mahkemelerde, следствияларда bütün albargan işleri. Ama sağlığı yaramay olsa bu günlerde Karasu bazarına uzak bir Uçkoz degen koyundan Ahmetçitke bu kelip olamayacak edi. Bu kelgeni tasdiqlay sağlam olganını. Ve bular yapkan hareketler neticesinde yaramay oldu sağlığı ve anda da prikladnen urgan bir epizod da var. Наручникler takkan 80 yaşında kadınga наручник takarsınım sen kichkene mına böyle nazik bir kadınçık. Evet, ular hepsinin neticesinde ölümge getirdiler. Ve onu tasdiqlamak kıyın değil, tek istek gerek. Ama elbette ki bu cinayetçiler, ben bilesem bunu ret edecekler. Evet. Hem ekspertizan kabul etmezler. Hem bu advokatlar tarafından baskını kabul etmezler. Haydi ne de olsa inşallah Kaşka halkımız için küreşip canında bu alda berdi. İnşallah bilesem şehit olarak Allah onu canı kabul eder. Bizim kafalarımızda öyle kalmak gerek. Öldürdüler. Evet, öyle de kalacak çünkü her şey oğa gösteriyor. Onların hareketlerinden son Veci Kaşka böyle alga gelip yazıklar olsun canını berdi. Devam etemiz. Endi dengişme hakkında birkaç laf alıp barmak istedik. Prezident Zelenskiy tarif etti ne vakit Ukrayna siyasi mabuslarını kurtaracaklar ve jiberecekler. Bunu bu 1+1 telekanalının yayınında ilan etti. Keliniz dinleyik onu. Ми домовились, ну як домовились, проговорили з президентом Російської Федерації, що нам потрібно вирішити питання з громадянами України, які знаходяться на території Росії, і які знаходяться на території Криму. Це інший буде трек. Я думаю, що ми його будемо проговорювати після обміну всіх узгоджених на всіх узгоджених. Тышешлер Назырлыгы Вадим Пристайко илян etті. 18 декабрь күні үч тарафлы контакт группасында Минскте bu jedveller anda teşkirelecek ve ne vakit mabusler evge kaytacağında anda çıkarılacak karar. Bunu o Inter telekanalının yayında ilan etti. Keliniz dinleyik onu da. Сподіваюся, що в середу буде оголошено конкретну дату припинення вогню. До кінця року, сподіваюсь, ми обміняємо наших військовополонених. І ця домовленість теж буде досягнута в середу. Група з безпеки оголосить про припинення вогню і погодить нові ділянки для розведення. І буде вимагати від ОБСЄ верифікації. Гуманітарна група остаточно звірятиме списки. İşte Elmira, şimdi kaç kere aytamız, prezident tarafından çok vadeler verildi. Kırım siyasi mabuslarında kurtaracağımız deyip 35 Ukrayna vatandaşları azat olgandan son havalimanında, Borispol havalimanında o söz verdi. İkinci tranş olacak, ikinci dengişme olacak. Anda Kırım Tatarlarını da koruyorsunuz deyip söz verdi. Ama bana şimdi ilan edildi. Bu yılın sonuna böyle cedveller все на все degen cedvelde dengişme Rusya tarafından olacak. Ama bu cedvelge tek Donbas işgal olgan vilayetlerinden insanlar anda olacak. Kırım kenede kaldı çette. Ötken sefer 35-35'ke dengişkende aytkan edi gelecek sefer Kırım Tatarları kırsetilecek cedvellerge. Şimdi de aynecilik yapa. Fransiyada, Parij'de laf etken vakitte briefing, Ukrayna jurnalistlerine briefing bergen vakitte aytты, всех на всех değiştireceğimiz. Şimdi ayta всех на всех согласованных, узгодженных.
деген сөзін тәржіма еттім, согласованный деп, русчаға. Демек, бар айнежілік. Епсіні деңіштірмек бір түрлі, анда демек біздің мабуслер де кірмек борчлы еді. Ама аңнашқан епсіні башқа түрлі. Демек, аңнашмаған қысмы да бар. Оны да кене де келecek кестилер қалдырмаға. Пристайка айтқан лафларында деңіштірежеміз тек військовополоненных, военнопленных. Демек, военнопленнелер... Әрбей есірлерін тек дейлер. Тек олар ақында лаф үрсетелер шынды. Нормандия көрішуінде Қырым ақында лаф үрсетмеділер. Тек Донецк, Луганскны қысымын ақында лаф үрсеттілер. Вешінді деңішмелер де тек о қысымына қошажақлар. Асылда бұл норманд форматындан евел Милли Меджлис рейесі Рифат Аға Чубаров бөле мәлімат берген еді, егерде Зеленский бұл көрішівде Қырымны қайды етмесе, Қырымны аңмаса, бөлелікнен Путинге бір балабан бақшыш япар деді, ама Нормандия топлашы олып кешті, ве Зеленский Қырым меселесін өледе көтермеді. Демек, бақшышны берді, Берді, бет. Көрініп тұрады япқан әрекет. Ама я не үшін бұдан евел чоқ айтты да Нормандияда мұтлаға Қырым ақында лаф алып баражам, ама не олды да айтқан сөзлерін артқа қайтарды да бұл меселені асылда аңмады. Мен çok kere айттым, да бір кere айтажам. Қырым меселесін қоймаға әрекет yapmak борçlı еді. Ve hareketi neticeye getirmesi, kun tertibine Қырым кірсетілмесе, шығып күтмек борçlı еді. Мені көрішім бойынша. Кішкене адымларының ғалебе қазанылмай. Кішкене адымларының капитуляцияға кіте вазиет. Бұл ақтада политик сияси эксперті Николай Мельник, сая Русия президенті Владимир Путин сияси мабуслерінің азат етілеуіні бөле бір қоз кебі, яғни козыр кебі құллана. Бұны о Мейдан радиосының яйнында илян етті, келініс айтқанны діңнейік. Сьогодні 87 людей безпосередньо знаходяться в колоніях. Завтра знову буде ще 87. Питання в тому, що цей гуманітарний важіль Росії потрібний для того, щоб раз за разом тиснути на Україну, тому що президент Зеленський чутливий до цієї проблематики. Він прийшов як президент миру, він постійно актуалізує, ну там же наші люди, і тому якщо він не буде перейматися питаннями звільнення людей, то він зазнає доволі сильних репутаційних ризиків. Тому полонені, політв'язні, чи як правильно зараз назвати, вони завжди будуть, це буде завжди козирем в руках Путіна. İşte siyasi eksperti Мельник айтқанына көре, бұл саяси мәбіслеріні Путин қос кебе, яғни козыр кебе қолана әрі вақыт. Шынды біле еберсе бұтын мәбіслеріні, ярын оға бірші yolunda тұрмай, да 100 данесін алмаға. Да 100 ya da 80 адамын бір күнде алмаға imkanı бар. Ve tek бұларын жібермекте дүгіл ve козыр қазанмаға дүгіл, özlerini gerçekten cinayet yapkan insanlarını, Ukrayna'ya karşı cinayet yapkan insanlarını alıp gitti Rusya'ya boşatamından. Hapishanelerden boşata, cezadan boşata. Hiç ayıbı olmayan insanlarını cinayetçilerge değiştiriyor. Yavaş yavaş hepsi cinayetçilerini alıp gidiyor. Асылда Владимир Зеленский Қырым азат етілмесі үшін неге әзір? Бұны тариф етті ve бөлелікнен 1+1 телеканалында Владимир Зеленский тариф етті. Егерде Қырым азат олса, Путиннің еліні 100 кере сықмаға азыр деді. Келініздің не айтты ол? Якщо ми хочемо, а ми дійсно цього хочемо, дійсно дуже хочемо припинити війну, ми повинні розмовляти. Я скажу вам відверто,
І якщо завтра нам повернуть нашу землю, наш тимчасово окупований Донбас, то я можу ще 10 разів потиснути руку. А якщо нам повернуть наш Крим, а його обов'язково колись повернуть, можна і 100 разів потиснути. Бөлеліктен Кремльде өз реакциясыны көстірділер. Зеленский айтқан сөзлеріне юскере Путиннің қолыны сықарым деп, өз жауабыны Дмитрий Песков берді, келіңіздің нейік. Що стосується Криму, то краще тиснути Путіну руку, не піднімаючи питання Криму. Це точно можна сказати. А що стосується Донбасу, то тут не Путіну треба тиснути руку, а виконувати Мінські угоди. İşte bakınız Zelenskiy айтмақта юскере Путиннің қолын сықарым, бізге Қырымның қайтарсалар. Путиннің пресс-секретары Песков күліп іште бөлі айтты, қолын сықсаңысы, хама Қырымны бір вақыт аңма бөлі деді. Позиция Зеленскийні мен білмеймін, неге бұл инсан ишана девлет ел басшысы, неге ишана бізге Қырымны қайтарарлар, мен бұға шүпеленмеймін дей. Кім бізге Қырымны қайтарacak? Ya da біз оны қайтармақ керекміз? Қырымны қайтармақ үшін бірінші біз қатты тұрмақ керекміз. Біз жертва olmağa hazır olmaq borçlumuz. Құрбан olmağa hazır olmağa borçlumuz. Бізге бақып, Украинада қатты өз позицияларында тұрар ve başka devletler sanksiyalarını тоқтатмас, azlaştırmaz, güçlendire verir, Rusya'ya baskını keyleştire verirler ve neticede Rusya Kırım'ı kaytarır. Ama kolunu sıkmak değil de son ona cinayi işler açmak mecbur olacağımız ya da bizim tarafımızdan gerek olacak ne kadar zarar getirdi, nasıl seviyelerde zarar getirdi, nasıl etip kaytaracak o getirgen zarar, nasıl cevap verecek, o meseleler son başlanacak. Bu da aldığımızda kol sıkmakta değil iş. Еңгілісте ғалибе қазылмайыз, қол sıkıp Kırım'ın қайтарып. Bir hikaye айтмаға isteyeyim. Hikaye gerçek olgan şey. Biz Krasnodar ülkesinde yaşaydık Kırım'a koçmezden evvel 88 senesinde zabastovka ilan etken edik. Ve neticede 4,5 bin Kırım Tatarları işten boşatılgan edi. Bir miraklı historia. Bir tane toplaşuda bir Krasnodar ülkesinin koyunda toplaşukta Kırım Tatar toplaşuğu. Ve adamlar turalar bizim koydaşımız Mustafa'nın kızı işten boşamagan. Bugalter olup çalışayken kolxozda. Ve bu Mustafa degen adam turada ayta. Cemaat, men işimi taşladım. Apayım işini taşladı. Oğlumuz işini taşladı. Kızımız işini taşlap olamay. Çünkü men onu bu işe kırsetmek için 100 adamın kotunu opken edim. O adamın lagapı Alida Kotopken Mustafa. Ele bir vaziyetke düşecek. Bizim prezidentimizde. Elbette bir hacınılıklı vaziyet yazıklar olsun ki yayınımızın vakti sonuna gelmekte ve daha bir haberini müzakere etmek istedim. Ahyarda komünistler Rusya hükümetini yok etilmesini talep etti. Böylelikle ahyarda КПРФ Ahyar Gorkom'un yol başçısı Vasiliy Parkhomenko miting geçirdi ve bu mitingde Rusya'da komünistler böyle devlet tarafından horlanğanı kayıt ettiler. Onu şahsen düşüncesine Единая Россия firkası devlet tarafından cinayetçilik yapa ve 17 Mart za Возрождение СССР degen teşkilatının Alexey Merkulov kayıt etti. Bu devletini, hakimiyetini değiştirmeye gerek dediler. Faaller böylelikle öz narazılığını Rusya'nın prezidentine Vladimir Putin'e gösterdiler. Parkhomenko şahsi onun fikrine göre Putin gerek Lenin'in ve onun mirasını şan etmeye
ве бөлелікнен митинг олып кечті. Илмияға асылда бақыңыз, әнде Ахияр әрвақыт бөле Русиелі бір вилайет оларақ таныла Қырымда, ама анда да әнде көреміз, чоқ бөле наразылықлар пейда ола. Бұл неден бағласыз, насыл түшінесіз? Ахиярлылар демек башқа Русияны бекледілер ме? Әнде тіліні пішірділерім бұл Русияге? Эбет. Улар бекледилер телевизорда көрген Русияны. Ама келді керчектен Русия. Ешінде элекүчлер бар Ахиярда коммунист партиясыны yok etmege тырышалар. Уларға бір совет бермеге мүлкін, қайтарын Қырымны Украинаға, Украинада коммунистлер ясақ. Çok sağ olun Ilmiyaға, қатырлатам сайғыл телесерджілер. Бүгін студиямыздың мұсафирі Milli Meclis рейсінің muavini Ilmi Ağa Umerov болынды. Yayınımız ise sonuna келді, ama ter yayını devam etmekte ve 5 dakikadan Elvina Seyitbolayeva sonki haberlerini sizge bildirecek. Böylelikle aterili olunuz. Каким стало Крымское ханство в правлении Саадет-Герая? Какие должности им были учреждены? А главное, как хану удалось избежать заговора и изменить ход истории своего государства? Такие города, как столичный Кыркьер, Кефе, Кезлев, Акмеджит, заметно преображаются. Здесь отстраиваются новые дома, обновляются дворцы, бани, мечети. Особое внимание хан уделяет медресе, высшим учебным заведениям. Смотрите в программе «Алтын Девир» в новом цикле «История династии Гераев». В эту субботу, 21 декабря, в 16:35 по киевскому и 17:35 по крымскому времени на телеканале АТР. Саадет-Герай I, часть 4. Dedim ma керек Обаман yanına бармаға. Ана қоржылары мен қоймас. Бізге әбет ол яш нәсілін жоймамақ керек. Мына иш. Bir taraftan ev kuraydık, ikinci taraftan bala bakaydık, üçüncü taraftan repetisiyalar yapaydık benim evimde. Sanksiyalar yaptılar bana. Eğer geçmesen biz sana akça vermeyeceğimiz dediler. Mutlaka Kırım'a kaytacağımız. Öyle bir tez hareketler olacak ki özümüz de duymayı kalacağımız. Kırım hükümeti değiller. Ya da Kırım parlamenti değiller. Yanında Kırım halkı yok da. Bizim tarihimiz olğan kadar etraftaki devletli ve halkların tarihleri yoktur. Adaletsizlik yaşayan sayın ona karşı adaletperverlik olacak. Yok, ben o kadar yıldız olmak istemeyeyim. Ben yıldız değil de ben galaktika. Bir-birimizden pek uzaklaşan bir günde bir-birimizge yakınlaşmağa sebepler ve fırsatlar kıdırayıq. Adamlar çöberek yaşaganda bizim bestekarımız müzik çalar. Son ne? 40 yıl bir yerde yaşap, biz subyetsiz birbirimizin pek yaxşı anlayıq. Demek televideniye o işlerini yapar. Bazar kuni Kiyev'de saat 19'da, Kırım'da saat 20'de Gönül Gönül'den programmasını seyrediniz. Пророк Мухаммед, да благословит его Аллах и приветствует, сказал: «Каждая умра после предыдущей служит искуплением совершенных между ними грехов. Что может быть прекраснее того, чтобы совершить путешествие к двум святыням ислама в Мекке и Медине, ощутить спокойствие и умиротворение на земле, по которой когда-то ступал наш любимый пророк? Да благословит его Аллах и приветствует. Ведь умра является искуплением от грехов и средством от бедности. А по мнению некоторых ученых, она является даже ваджибом. В священный месяц Рамадан умра по награде приравнивается к хаджу. И не забудьте про награду в мечети пророка.
Да благословит его Аллах и приветствует. Откройте свой путь к Каббе вместе с Кабайоло. Хаджи Герай Қырым ханлығыны тізгенде 29 yaşında еді. Тахминен 350 ел девамында Қырым ханлығы девлет оларақ үкім сүрді. Исмаил Гаспринский Терджиман газетіні 28 yaşında нешір етіп башлады. Номан Челебиджихан Қырым татар милли құрылтайны 33 yaşında тізді. Бекир Чобанзаде 27 yaşında профессор olarak Latin әлифбесini Türkiye devletlerге teşvikat etti. Şair Amdi Geraybay 29 yaşında milletçilikte qabatlanıp Moskvada Butyrka hapishanesinde vahşice öldürüldü. Ahmetxan Sultan birinci kere qaramanlıqni 23 yaşında kazandı. 25 yaşında ise 2 defa qaraman oldu. Musa Mahmud 1978 senesi hakimiyetke karşı isyan etip ozunu yaktı. Milli meşal oldu. Ayşe Setmuratova 27 yaşında adalet күрешіне kırıştı ve bütün ömrünü Kırım Tatar milli hareketine bağışladı. Genç ve yaşlar, fedakarlık ve kahramanlık için күреш meydanı açıktır. Merhaba, dekabrın 16, Bazar ertesi konu efirde zaman stüdiyada sizler için Elvin Bulayeva çalışa. İşgal etilgen Kırım'da insan haklarının bağlı vaziyet kengінлеше bu hafta Avrupa Birliği Komissiyasının Ukrayna ile Avrupa Birliği arasındaki işbirliğinin alakası sabatında söz yükseltilmekte. Onların malumatına göre işgalci hakimiyetke karşılık bildirgen insanlara nisbeten represiyalarının kullanılması arttı. Bunun beraber Avrupa Şurası tasdiklagan malumatına göre Kırım Tatarlara nisbeten tintuvler ve korkuzuf. Bunun beraber insanların kanunsuz kapatılması çoklaştı. Перед Україною стоять виклики через нові дестабілізуючі дії Росії на сході країни після незаконної анексії Криму та Севастополя у 2014 році. На сході України понад 3,5 мільйони людей з обох сторін лінії розмежування потребують допомоги. На Кримському півострові переслідуються кримські татари і ті, хто виступає проти анексії. Romanya'nın Konstanta şehrinde Kırım Tatar iş adamlarının asosiyatsiyasi açıldı. Türksit teşkilatı Romanya, Türkiye, Ukrayna'nın iş adamlarını birleştirir. O Kırım Tatar diasporaları yaşayan regionlarda iktisadi işbirlik ve koordinasiya, aynı zamanda alışveriş ile medeniyet gibi sahalarına destek göstermek maksadıyla kuruldu. Türksit asosiyatsiya oktyabr ayında meydanға getirildi. Onun baş ofisi İstanbul'da yerleşe, Ukrayna'da onun filialı gelecek sene fevral ayında açılacaktır. Bu projeyi teklif etkenlerinde ben kabul etmemin tek bir sebebi var dedi. Kırım Tatarlarına ve Kırım'a nasıl faydası olur? Bu aslında bu proje, bu Türk iş adamlarının, Kırım Tatar iş adamlarının ve Türkiye'deki, Ukrayna'daki yaşayan Kırım Tatar iş adamlarının bir araya gelip birlikte bir birlik oluşturmasının en büyük sebeplerinden bir tanesi ve biz bu harekete başladıktan sonra çok ülkelerden bize teklifler almaya başladık. Mesela Amerika'daki Kırım Tatarlar, biz de bunda iş sahibimiz, biz de şeyiz. Amerika'dan da teklifler geldi. Avrupa'nın çeşitli yerlerinden biz başlayacağımız diye aytkanlar oldu. İnşallah hayırlısı olsun isteyimiz. İnşallah hayırlısı olur. Böyle bir millet olmak için, devlet olmak için ekonomi güçün olacak. Çünkü her şey bu dünyada zaten şu anda en büyük yarış ekonomi yarışları, ekonomi savaşları.
Kim bu ekonomi yarışlarda kazançlı ola, kim bu savaşlarda, ekonomi savaşlarda başarılı ola, o ileri kete. Bizim de zaten bu yolda amacımız ekonomik olarak güçlü olmak ve bu Kırım Tatar milli mücadelemizde güçlü olmak. Bizim Kırım Tatar halkının, diasporanın gücünü bir araya getirip ses getirmek ve ekonomik olarak güçlenmek. Amacımız hür ve özgür Kırım'da bizim kendi iş adamlarımızla güzel işlere imza atmak. İnşallah bunun sonunda da merkezimizi Kırım'a taşırız ve Kırım'dan bütün dünyaya ekonomik ve güçlü bir Kırım olarak sesimizi duyururuz. Tedbir çerçevesinde Kırım Tatar iş adamları halkımızın lideri Mustafa Cemilevni geçken doğan gününün hayırladılar. Rostov-na-Donu şehrindeki Harbiye Mahkemesi'nde ikinci Bahçesara Gruppası denilgen figurantlarının işi bakılmakta. Kırım Tatarlarına Hizbut Tahrir Teşkilatı'na alakası olğanında qabatlaylar. Söz hususen Siran Sayiv, Timur İbragimov, Marlen Asanov, Mehmet Bilalov, Server Zikriya ve Ernest Ametov hakkında keti. Onlarını işgalciler 2017 senesi oktyabr ayında hapishanege kapattılar. Şimdi işinin esas kısmı mahkemede bakılmakta. Mayıs ayından başlayıp onların işlerine Server Mustafaev ve Edem Smailov da koşuldu. Kırım Birleşmesi tarafından meydana getirilgen onun sesi ol adlı aksiya iştirakçılarının sayısı arttı. Bu sefer siyasi mabus Timur İbragimov'un sesi Milli Meclis Reisinin muavini Elmi Umerov oldu. Aytkanına göre grajdanlık jurnalistini birkaç yıldan beri bile bu günge kadar yapılan işlerine hiçbir vakit şu bilinmege imkan vermedi. Timur İbragimov 4 balanın babası, işgalciler onu terörist dep adlandırıp Rusya'da yasak etilgen Hizbut Tahrir Teşkilatı'na alakası olğanında qabatladı. Şunun için işgalciler onu 2 yıldan beri hapishanede kanunsuz tutulmakta. С Тимуром Ибрагимовым я познакомился после того, как Россия организовала массовые репрессии в Крыму. Поддержка семей арестованных, передачи в СИЗО, организация собраний ДУА в разных концах Крыма – это далеко не полный перечень мероприятий, которыми занимался Тимур в этот период. Тихий, спокойный, уверенный в себе Тимур производит впечатление человека, который очень благоприятно влияет на окружающих. Он прямо излучает доброту и порядочность. Конечно, он никакой не террорист или экстремист. Он просто обычный отзывчивый человек. Kiyev'de Kırımcı adlı edebi yarışının galipleri tahsirlendi. Ukrayna'nın paytaxtında oyunda ikinci sefer geçirili. Tedbir çerçevesinde Kırım Tatar tarixi boyunca kitaplarının taqdimnamesi geçti. Bununla beraber Zemanevi edebiyat ve Kırım'ın işgali müzakere edildi. Söz serbestliği mahsus nominasyasına uydurulgan Hizbut Tahrir Teşkilatı'na iki figurantının olğan siyasi mabuslar nail oldu. Ukrayna, Türkiye, Polonya ve işgal etilgen Kırım'dan 300'den ziyade edebi işler taqdim etildi. Tafsilatlıca Olena Tsarenko'nun levhamızda hikayetili. Ukraynadan Kırım Tatar tiline en yaxşı tercüman adlı nominasyasına Terek Ukçı nail oldu. O Ahmetçi'de yaşay. Zemanevi Kırım Tatar şairesi endi ikinci sefer bu nominasyasında galibe kazana. Terek Ukçı Kırım Tatar tiline Sergey Жадан'ın şiirlerini tercüme etti. Aytkanına göre Kırım Tatar ve Ukrayna sanatı arasında soyluk var. Абсолютно неожиданно. Поэзия Жадана очень близка мне. Я чувствую не только мысли, не только его стих, я чувствую
в ритм, музыку этого стиха, поэтому, как-то это, видимо, дает какие-то свои результаты. Кырым инжири эдеби ярышы вастасыли Украин шәһәрләреннән әсәрләре беренче сефер кырым татар телендә яңгырады. Буның бирәбер кырым татар язучыларының әсәрләре Украин теленә тәрҗемә етилде. Кырым татар телендә шигърият номинациясында Сиран Ибрагим Галибе казанды. Стихотворение у меня Крымом Азизом Беклейсин Мена. Это стихотворение «Родной Крым, ты ждешь меня». Это посвящается, это стихотворение тем, которые вынуждены были покинуть Крым. Яса хәтелгән сүз сербеслеге репрессиялар мәсьәлесе әдәби эшләргә дә тәэсир итә. Оларны ярышка юллаганлар дип кайдаты фестиваль iştirakçыларыннан бара. Киевның сакины Сергей Зинат буенча программчы әдәби ярышта беренче кирәк iştirak итте ве Галибе казанды. Це вірші про Крим, про те, що там зараз відбувається, про те, як я це бачу, як це мені відгукується, про мій біль. Әдеби фестивальде ilk sefer bala edebiyatı taqdim etildi. İşgal etilgen Kırım'dan Alimi Kurçi Tılsımcı adlı masalını yazdı. Bu eserde yanı yılda bir balachıqның arzu ve hayalları aqında aytıla. Суть сказки в том, что родители для своих детей делают все. Так, тут сами они и волшебники, сами они и защитники своих детей. Söz serbestligi maxsus nominatsiyasında iki siyasi maybuz taqdirlendi. Osman Arif Mehmetov ve Server Mustafayev o'z eserlerini hapisxanadan yolladılar. Onlarga diplomlarni sobiq siyasi maybuz rejissyor Oleg Sentsov taqdim etdi. І Сервер Мустафаєв саме є такою особою, яка приймає цей обов'язок і весь пов'язаний з цим тягом. Baş mükafat Rustem Skibin'in ekskluziv keramik işi oldu. Для нас, деятелей культуры, для художников, важный элемент – это вдохновение. И те работы, которые сегодня пишутся современными авторами, переводы, они нас вдохновляют на будущее наших детей, на созидання. Цього року було набагато складніше обирати членам журі роботи, бо і якість покращилась, і конкуренція посилилась. І цього року ми також ввели дитячу номінацію. Ми робимо відкриття, і на відкритті ми робимо інжирну промову від ключової людини, яка пов'язана з Кримом. Основна ідея цього фестивалю, що є місток, щоб люди розуміли, що їх підтримує Україна тут, і ці люди, які знаходяться у Криму, відчувають цю підтримку. Це велике значення для кримськотатарської культури і, звичайно, для української культури. Bu festivalga Ukrainaның 20 regionundan kelganlardan beraber Türkiye, Bulgaristan, Polonya, Urdun, umumen alganda 300'den ziyade iş toplandı. Onlardan bir kısmı işgal etilgen Kırım'dan da geldi. Üçüncü festival Bahçesaray'da geçirmege ko'zda tutulmakta. Olana Tsarenko, Milena Medi, Yuriy Komarov, Zaman, ATR. Şimdilik bu haberlerden tanış etmege yetiştiren bir saatın son meslektaşım Irina Setumerova Ukrayn tilinde taze haberlerden paylaşacak. Bizleriniz. Кырым татарым, bu büyük bir gururumdur. Kırım tatarım, katıram ecdadımdan miras olgan gayret. Kırım tatarım, ah cesur kalkım, korgensin sen nice bela ve felaket. Kordun icret, akaretler ama yıkılmay. Baş egmey, her şeye karşı turdum. Namusuna iftiralar töktüler. Lakin temiz ve paktır Kırım tatar adım. Kırım tatarım, yüreğim kuneştir.
Бұлыт ортсе біле, севен қалқымызны. Қорқу білмес, сап көңіллі, жесаретлісіз. Мен теменна етем оғымызде. Сорар есе менден бірі, сен кімсің? Сөйле қалқын тәртіп низам виадетіні. Айтырым. Бұ бұйық бір ғұрырымдыр. Шүкір. Қырым татарындар. Миллетім. Каким стало Крымское ханство в правлении Саадет-Герая? Какие должности им были учреждены? А главное, как хану удалось избежать заговора и изменить ход истории своего государства? Такие города, как столичный Кыркьер, Кефе, Кезлев, Акмеджит, заметно преображаются. Здесь отстраиваются новые дома, обновляются дворцы, бани, мечети. Особое внимание хан уделяет медресе, высшим учебным заведениям. Смотрите в программе «Алтын-Девир» в новом цикле «История династии Гераев». В эту субботу, 21 декабря, в 16:35 по киевскому и 17:35 по крымскому времени на телеканале АТР. Саадет-Герай I, часть 4. Dedim ma керек Обаманың yanına бармаға. Ана қоржылары мен қоймас. Бізге әбет ол яш нәсілін жоймамақ керек. Мына иш. Bir taraftan ev kuraydık, ikinci taraftan bala bakaydık, üçüncü taraftan repetisiyalar yapaydık benim evimde. Sanksiyalar yaptılar bana. Eğer geçmesen biz sana akça vermeyeceğimiz dediler. Mutlaka Kırım'a kaytacağımız. Öyle bir tez hareketler olacak ki özümüz de duymay kalacağımız. Kırım hükümeti değiller. Ya da Kırım parlamenti değiller. Yanında Kırım halkı yok da. Bizim tarihimiz olğan kadar etraftaki devletli ve halkların tarihleri yoktur. Adaletsizlik yaşagan sayın ona karşı adaletperverlik olacak. Ben o kadar yıldız olmak istemeyeyim. Ben yıldız değil de ben galaktika. Bir-birimizden pek uzaklaşan bir günde bir-birimizге yakınlaşmağa sebepler ve fırsatlar kıdırayıq. Adamlar çöberek yaşaganda bizim bestekarımız muzika çalar. Son ne? 40 yıl bir yerde yaşap biz subyetsiz bir-birimizin pek yaxşı anlayıq. Demek televideniye o işlerini yapar. Bazar kuni Kiyev'de saat 19'da, Kırım'da saat 20'de Gönül Gönül'den programmasını seyrediniz. Добрый вечер. В эфире телеканал АТР. В эфире программа «Прайм Мацарский», программа, в которой рассказываю я, Юрий Мацарский, вам обо всем самом важном и интересном из того, что произошло за последние дни в мире. По традиции программу начинаем с дайджеста, с коротких зарисовок со всего света. И для начала отправляемся в Африку. В Африке пересох знаменитый на весь мир водопад Виктория. Водопад, который являлся, да и, наверное, до сих пор является одним из таких природных символов Черного континента. Тот самый символ, который вот фактически олицетворял мощь и необузданную африканскую стихию. Его сейчас водосток самый низкий, водосброс, вернее, самый низкий за последние 25 лет. Смотрите, во что он превратился. Буквально несколько ручейков теперь течет по голым камням. А вот как он выглядел буквально еще совсем недавно, несколько месяцев назад, этот самый знаменитый водопад, расположенный на границе Замбии и Зимбабве. Он был, кстати,
знаменит тем, что над ним всегда была вот такая радуга, которая образовывалась из-за бесконечно парящих над водной гладью мельчайших дождинок, мельчайших капелек воды. В Африке сейчас, в той части Африки, где находится водопад Виктория, засуха. Засуха привела к обмелению рек, к обмелению ручьев. И вот в конце концов дошло до того, что и сам знаменитый водопад Виктория вот превратился в несколько таких полупересохших ручейков. Я замечу, кстати, что этот водопад, он являлся одним из таких магнитов притяжения для туристов. В год до недавних времен его посещало до 500 000 человек. А поверьте мне, для Африки это действительно очень и очень заметная цифра. Европейцы еще в начале 20 века проложили железнодорожную ветку, которая соединяла некоторые из колоний европейских в Африке специально таким образом, чтобы она проходила вблизи к этому водопаду. Но вот видите, сейчас пришло к тому, что, собственно, смотреть-то особо не на что. Замечу, что водопад Виктория назван был так в честь, естественно, королевы Виктории, в честь королевы Великобритании, а сами африканцы называли его совсем иначе. Вот сейчас, в последние несколько лет, идет активная кампания по возвращению водопаду Виктория исторического африканского названия. Я не буду его сейчас произносить, знаю просто вот перевод его. Гремящий дым, потому что, вот как я уже говорил, все время над водопадом висело такое облако из дождинок, из капель воды, которая, ну, собственно, издалека выглядела как дым. А вот этот вот бесконечный, огромный поток воды, обрушивавшийся с большой высоты, действительно производил такой шум наподобие грома, поэтому вот гремящий дым вполне себе соответствовало это имя водопада, потому что, как мы видели сейчас на первых кадрах, уже совсем все не так, уже греметь особо нечему, да и вот дыма от брызг воды уже сейчас и нет. Но есть, правда, надежда на то, что засуха пройдет и водопад опять будет одним из тех символов могучей, необузданной Африки, но пока это все вот лишь несколько жалких ручейков. Закончили с водопадом, отправляемся в Соединенные Штаты Америки. По-моему, ни одна программа у нас не обходится без упоминания Илона Маска. Вот и в этот раз вспомним о нем. Его компания SpaceX, у него много компаний, у него есть Tesla, которая вот делает электромобили. У него есть еще SpaceX, знаменитая уже компания, которая за ним первая крупная, успешная, она не первая компания, частная компания, которая занимается доставкой искусственно созданных спутников Земли на орбиту, и вообще не первая частная компания, которая занимается исследованием космоса, но это первая крупная, успешная компания, у которой есть действующие контракты, например, с НАСА на отправку их грузов, на отправку грузов SpaceX на орбиту. Итак, SpaceX запустил в очередной раз свой аппарат под названием Falcon 9, Сокол 9. Вот вы видите сейчас, как проходил очередной запуск этого самого аппарата. SpaceX отправил. Это, кстати, та ракета-носитель, которая возвращается, которая спускается после того, как пуск произведен, и, собственно, сам космический аппарат выведен на орбиту и уже пристыковывается к МКС. Разгонный блок возвращается. Раньше это все терялось, все это, значит, либо там какая-то часть сгорала в земной атмосфере, а другая разваливалась, падая, и, в общем, все превращалось в обломки. А вот SpaceX разработал систему возвращения
ракеты-носителя, возвращение, вернее, разгонного блока ракеты-носителя на Землю. Приводняется этот разгонный блок на специальную плавучую платформу, которая называется, конечно, я все еще люблю тебя, в переводе с английского языка, вот так вот эта платформа называется. Замечу, что, конечно, это революционная история. История с возвращаемым разгонным блоком – это вот то, чего прежде никогда не было. Но выяснилось, это уже далеко не первый пуск этого самого разгонного блока, по-моему, это третий. В третий раз используется этот разгонный блок. И выяснилось, что не сильно-то и дешевле получается использовать один и тот же разгонный блок, чем строить каждый раз новый. Потому что в любом случае приходится проводить многочисленные инспекции, проверки вернувшейся аппаратуры. Все равно приходится каждый раз на достаточно большие расстояния доставлять этот разгонный блок к месту старта. Ну и плюс ко всему выяснилось, да, я вот не зря сказал о том, что он приводняется, он в океан садится на эту платформу. Вот это вот самое приводнение приводит к тому, что капли воды попадают внутрь разгонного блока и, в принципе, вызывают коррозию. Плюс ко всему, вода-то в океане соленая. Вот, кстати, этот момент, смотрите, вот эта платформа, которая называется «Конечно, я все еще люблю тебя». Хопс, вот на ней раз и оказался этот самый разгонный блок. Так вот, еще и соль туда попадает. Поэтому сейчас SpaceX будет думать над тем, как бы снизить негативный эффект от, собственно, от приводнения. И ученые, исследователи говорят о том, что, наверное, стоит подумать над тем, чтобы не на воду сажать этот разгонный блок, а где-то на какой-то поверхности, которая будет максимально защищена от воздействия пыли, соленой воды и любых других веществ, которые могут повредить тонкое оборудование, очень нежное оборудование, необходимое для запуска космических аппаратов. Так что вот такая вот история у нас со SpaceX. Оставляем его, Илона Маска, с его разработками на время в стороне. Отправляемся в Новую Зеландию. Трагедия, природная катастрофа произошла на одном из новозеландских островов. Чудовищное, совершенно неожиданное извержение вулкана, которое погубило уже несколько человеческих жизней. Вот вы сейчас видите, это снимается с борта проходящего мимо судна. Извержение вулкана на острове под названием White Island. Это остров, который, собственно, он вулканического происхождения, и он был страшно популярен у туристов. Туда приезжали многочисленные туристические группы посмотреть на эту красоту, потому что это остров, прям вот дикая природа, там не было, и сейчас, конечно, тоже нет, каких-то постоянных городов, каких-то постоянных поселений. Это вот такой вот кусочек первозданной новозеландской природы, находился недалеко и находится сейчас недалеко от основных новозеландских островов. На момент извержения там было порядка 3 десятков человек. Извержение было внезапное, при этом огромный столб сразу был выплеснут вверх на 3,5 километра в высоту. Выбило вот этот вот столб огня, дыма, лавы, камней, пыли и так далее. И вот под ним было похоронено несколько человек, возможно, несколько десятков человек сейчас. Уточняется количество пострадавших, идут работы, несмотря на то, что они страшно затруднены вот этими вот самими, видите, да, вот этим огромным столбом, который опускается сейчас на остров, он затрудняет работу спасателей. Известно, что как минимум 6 человек погибло. Это вот уже подтвержденные данные. По неподтвержденным, как я уже сказал, 27 человек находилось в этот момент на острове, но, вероятно, их было больше. Вероятно, число людей, которые находились в момент извержения на острове White Island, было больше, чем известно сейчас спасателям. Очень надеюсь, что все будет благополучно и число погибших не увеличится, а тех, кто пострадал, удастся спасти. Известно, что в больницах сейчас находится несколько десятков человек, из них 18
находятся в состоянии тяжелом или крайне тяжелом. То есть они пострадали от падающих с неба камней, пострадали от вот выброса, мощнейшего выброса вулканической породы, от активности, от вулканической активности. Такая вот история происходит в Новой Зеландии прямо сейчас. А вот в Мексике людям удалось спастись от стихии при помощи, внимание, холодильника. А в Мексике спасательные службы получили сигнал с одной из рыболовецких шхун о том, что она затонула, прежде чем вот окончательно судно ушло под воду. Успели рыбаки передать сигнал о том, что мы тонем. К месту крушения, к тому месту, где корабль тонул, был в срочном порядке было отправлено спасательное судно, спасатели отправились туда, и что они там обнаружили? Они обнаружили этих самых двух рыбаков с той самой небольшой шхуны, которые плавали в океане в холодильнике. Холодильник был без дверцы, вот он, смотрите, один рыбак находился в нем, второй держался за холодильник, вот тем самым они спаслись. Вот парень-спасатель приплыл к ним, он в маске и с трубкой, их спасли, они несколько часов проболтались на волнах в этом самом холодильнике. Откуда он взялся, спасатели честно не знают. Вероятнее всего, это тот самый холодильник, который был на рыболовецкой лодке, которая затонула и опрокинулась, но тем не менее. Судя по всему, этот самый холодильник, счастливый холодильник, спас жизни двум незадачливым рыбакам, лодка которых затонула вместе с их уловом и вообще со всем их добром. И только вот холодильник остался, который спас жизни этим двум мексиканцам. Все закончилось хорошо. Все может закончиться хорошо и для нескольких сотен беженцев, которые живут в импровизированном лагере на границе между Боснией и Хорватией. Дело в том, что Босния является одним из главных маршрутов для беженцев, бегущих из Африки, с Ближнего Востока и из Азии в Евросоюз. Потому что Босния – страна, которая не входит в Евросоюз. Босния – страна, к большому сожалению, для самих боснийцев коррумпированная. И при этом она граничит, например, с Хорватией, которая входит в Евросоюз. И, собственно, туда, в Хорватию, стремится огромное количество беженцев, потому что оттуда можно попасть уже совершенно свободно и легко в другие страны Евросоюза, где-то осесть, каким-то образом найти себя. Так вот, в Боснии, рядом с хорватской границей, уже достаточно давно существовал импровизированный лагерь, в котором жили сотни человек в ожидании того, когда же там зазевается какой-нибудь хорватский пограничник для того, чтобы перебежать через границу. Несколько дней назад на Балканы обрушилась непогода, резко упала температура и пошли сначала дожди, а теперь еще и снег. Этот снег, естественно, вкупе с минусовой температурой угрожает существованию тех людей, которые живут в этом импровизированном лагере. Вот смотрите, они вот действительно вынуждены греться у костров, живут в каких-то палатках, в каком-то нагромождении из коробок, из каких-то случайно подвернувшихся под руку одеяла, полотенец и так далее. Этот лагерь импровизированный, он не создан властями, не создан Красным Крестом и Полумесяцем, он создан самими этими людьми. Но вот туда приехали представители международных благотворительных организаций и буквально заставили, вот прямо сейчас, в эти самые минуты и часы, должно проходить переселение людей из этого лагеря импровизированного в нормальный, в лагерь. Он расположен недалеко от столицы Боснии и Герцеговины, города Сараево. Не очень хотят сами беженцы перебираться в Сараево, потому что этот город достаточно далеко от границы, оттуда не так-то просто попасть на территорию Евросоюза. Но тут или поближе к границе, или вопрос выживания, потому что вы видите, да, в каком положении оказались люди. И оставаться там невозможно.
Там можно было жить, пока было относительно тепло, пока еще не шел снег, пока температура была плюсовая, пошел снег, минусовая температура, греться только у открытого огня, в палатках, в этих коробках, собранных из чего попало, огонь не разведешь, это чревато пожарами, чревато смертью от удушья, от угарного газа или от огня. Поэтому вот такое происходит сейчас на границе, недалеко от границы Боснии и Герцеговины и Хорватии. Но вот повторюсь еще раз, этих людей сейчас должны перевозить в нормальные условия, в тех условиях, где они могут ожидать решения какой-то своей судьбы. По подсчетам благотворительных организаций, вот прямо сейчас в Боснии и Герцеговине прибывают 8 тысяч человек, беженцев, людей без какого-либо статуса в ожидании возможности переправиться в Евросоюз. Это люди из Сирии, это люди из Ирака, это люди из Пакистана, Бангладеш и африканских стран, которые прибежали, что называется, действительно прибежали. Часто морем приплыли, добрались через какие-то, например, через Грецию, смогли добраться до Боснии и теперь пытаются проникнуть дальше вглубь европейского континента. Что ж, переходим дальше. Похоже, что с Боснией мы на этом закончили. Давайте наш сегодняшний дайджест закончим на веселой ноте. В Берлин отправимся, посмотрим на прекрасных двойняшек из берлинского зоопарка, на мальчишек-детенышей панды, которые родились в августе. Но вот сейчас им на этой неделе наконец-то дали имена. Там, естественно, как это часто бывает, был конкурс. Вот они имена китайские. По традиции панда все-таки китайский зверь, поэтому и имена им дают китайские. Вон они, Мэнг Ян, видите, тот, который слева, а тот, который справа, Мэнг Ксян. Мэнг Ян – это заветная мечта, а Мэнг Ксян – это исполненная мечта. Эти малыши родились в берлинском зоопарке, но они не принадлежат берлинскому зоопарку, точно так же, как и их мама не принадлежит берлинскому зоопарку. Китайская Народная Республика зарабатывает на сдаче в аренду своих панд. Собственно, и зарабатывают огромные деньги, потому что панды – это вот такой магнит для посетителей. Действительно, это удивительные звери. С огромным удовольствием люди идут на них смотреть. Вот посмотрите, какие малыши, посмотрите, какие симпатяги. Невероятные же совершенно звери. Я понимаю теперь, почему китайцы с удовольствием сдают их в аренду и почему не соглашаются на то, чтобы их продавать. Потому что так они зарабатывают, как мне кажется, куда больше денег на том, что вот такие их красавцы-медвежата находятся в зоопарках по всему миру. Кстати, действительно, в самых разных городах, не только вот в Берлине, в Эдинбургском зоопарке в Шотландии есть панды, а есть панды в Вене, в Австрии и во многих других городах не только Европы, но и Нового Света, в Австралии, в Соединенных Штатах Америки можно найти таких замечательных зверят. Так что вот на таких красивых пандах, на таких милых двух близнецах или двойняшках мы заканчиваем сегодняшний дайджест и отправляемся к нашим большим, обстоятельным, основательным темам. В Венесуэле, в южноамериканской стране, продолжается кризис, который начался примерно в 2015 году. Опубликованы свежие данные о количестве беженцев. Количество беженцев превысило 4,5 миллиона человек. С 2015 года Венесуэлу покинуло 4 миллиона 600 тысяч человек, уже сейчас больше, потому что каждый день по несколько тысяч человек покидают эту страну, в которой невероятный уровень инфляции, страну, в которой вот прямо сейчас
300 тысяч человек находятся в смертельной опасности из-за отсутствия даже самых элементарных лекарств. И, наверное, такое же количество, если не больше, человек рискуют умереть голодной смертью. Многие винят в происходящем Николаса Мадуро, человека, который остается с точки зрения значительной части мирового сообщества и самих венесуэльцев президентом этой страны. Я вот сейчас особенно оговорюсь, есть еще другой человек, Хуан Гуайдо, которого другая часть венесуэльцев, другая часть мира тоже считает президентом. Там такая ситуация, когда сразу два человека называют себя президентом Венесуэлы и считают себя президентом Венесуэлы. Вот этот вот тот человек, который был не так давно избран в очередной раз, вот он, Николас Мадуро, президентом Венесуэлы. Его очень многие в мире называют архитектором этого самого кризиса, из-за которого миллионы человек покинули страну, десятки, а то и сотни тысяч человек погибли от голода и недостатки или нехватки лекарств, и архитектором того самого кризиса, из-за которого Венесуэла уже, можно сказать, является тем, что называется failed state, да, несостоявшимся государством, которое фактически развалилась, абсолютно превратилась в руины. Давайте посмотрим сюжет о Николасе Мадуро, а потом продолжим этот разговор. Николас Мадуро, названный в честь отца, родился в 1962 году в семье рабочего венесуэльца и его жены колумбийки Терезы. В свидетельстве о рождении указано, что Николас метис, то есть среди его предков есть люди африканского и индейского происхождения. Сам Мадуро говорил, что его дед был евреем-сефардом, переселившимся из Европы в Венесуэлу и перешедшим на новой родине в католицизм. Семья будущего президента отличалась левыми взглядами. Отец долгое время даже был профсоюзным лидером и организатором стачек и забастовок. В старшей школе и сам Николас Мадуро находит себя в политике и становится активным участником ученического союза, защищающего интересы школьников. Скорее всего, политическая работа так и не позволила ему сдать выпускные экзамены. По крайней мере, записи о выдаче Мадуро аттестата зрелости в школьном архиве нет. В конце 70-х Мадуро устраивается работать водителем автобуса. Несколько лет он возит рабочих на стройки метрополитена Каракаса и подрабатывает телохранителем у одного из лидеров венесуэльских социалистов – Хосе Рангеля. В середине 80-х молодой Мадуро отправляется на Кубу, где проходит обучение у местных коммунистов. По некоторым данным, кубинские власти ставят перед венесуэльцем задание втереться в доверие по возвращению на родину к делающему стремительную карьеру офицеру Уго Чавесу. Якобы кубинцы через Мадуро хотели убедить популярного у масс военного встать во главе социалистических преобразований в Венесуэле. Как бы то ни было, Николас Мадуро, вернувшись домой, действительно довольно скоро сошелся с Чавесом. А когда офицера, ставшего политиком, арестовали в 1992 году за попытку госпереворота, именно Мадуро возглавил кампанию по его освобождению. С тех пор эти двое почти всегда были вместе. Помилованный в 1994 году Чавес отправился в тур по стране и по соседним государствам. Часто появлялся на людях с Николасом Мадуро. От партии Чавеса бывший водитель автобуса избрался в Конгресс, а когда офицер занял в 2000-х президентский пост, его протеже пересел из депутатского кресла в министерское, возглавив венесуэльский МИД. В 2011 году у Чавеса диагностировали рак. Понимая, что ему осталось недолго, президент назначил своим заместителем и преемником Николаса Мадуро. 5 марта 2013 года Уго Чавес умер. Согласно Конституции, его заместитель стал временным президентом, а после проведенных в середине апреля досрочных выборов уже постоянным главой государства. На этих выборах Мадуро набрал чуть больше 50% голосов избирателей, опередив ближайшего преследователя, христианского социалиста Энрике Каприлеса, всего на 1,5%. Николас Мадуро всегда стоял на социалистических антиамериканских позициях. По его же признанию,
признанию своими учителями и наставниками он считает лидеров кубинской революции, братьев Фиделя и Рауля Кастро, а также свергнутого и казненного ливийского диктатора Муаммара Каддафи. В ходе первого президентского срока Мадуро продолжил начатую еще при Чавесе программу конфискации собственности у работавших в Венесуэле западных компаний и постоянно увеличивал объемы бюджетных выплат местным беднякам. Результатом этих действий стали инфляция в 2 миллиона % за 6 лет, бегство из страны каждого 10-го жителя, тотальный дефицит даже самых необходимых продуктов и средневековые показатели детской смертности. Тем не менее, по итогам прошедшим в 2018 году выборов, Мадуро был переизбран на второй шестилетний президентский срок, получив почти 68% голосов избирателей. ООН, Евросоюз, Соединенные Штаты Америки, Австралия и ряд других государств и организаций не признали результат этих выборов, посчитав, что и ход самой избирательной кампании и подсчет голосов проводились с грубейшими нарушениями. Не признали вот те самые выборы 2018 года и в большинстве своем депутаты местного венесуэльского парламента. Они сообщили о том, что считают, оппозиционное большинство сообщило о том, что считает выборы подтасованными, результаты выборов заранее известными, что все это было сфабриковано в пользу одного единственного человека, Николаса Мадуро. В ответ на эти заявления партии, поддерживающие Мадуро, вышли из парламента, объявили бойкот работе парламента. И вот тогда, а это было вот совсем недавно, меньше года назад, были внутри этого самого парламента проведены выборы временного президента Венесуэлы. Посчитал парламент, что кризис в стране происходит из-за того, что человек во главе государства находится нелегитимный, человек, которого никто не выбирал, человек, который совершил преступление, подтасовал выборы, и решили депутаты, что нужно поставить другого человека, нужно выбрать кого-то, кто выведет страну из кризиса, а уже потом проводить общенациональные выборы. И вот тогда, это был январь, были проведены выборы, в которых принимали участие только депутаты венесуэльского парламента, и по итогам этих самых выборов они назначили новым временным президентом главу парламента, у нас бы сказали спикера, в Венесуэле он называется президентом парламента, выбрали нового временного президента уже всей страны, которого зовут Хуан Гуайдо. Вот его часть венесуэльцев признает реальным лидером страны, его признают реальным лидером Венесуэлы, например, Соединенные Штаты, например, Австралия, значительная часть стран Евросоюза и все еще пока входящая в Евросоюз Великобритания. Давайте посмотрим сюжет о том, кто такой Хуан Гуайдо, а потом я расскажу, чем эта вся история может закончиться. Хуан Гуайдо родился в 1983 году в семье пилота гражданских авиалиний Венесуэлы и школьной учительницы. Родной город Гуайдо, Ла-Гуайра, даже в благополучные времена считался одним из самых бедных в государстве. Однако родители Хуана относились к среднему венесуэльскому классу, а выбор места жительства объяснялся тем, что именно у Ла-Гуайры расположен главный аэропорт страны, обслуживающий столичный Каракас. Отцу семейства, пилоту Вилмеру Гуайдо, было удобно ездить на работу и обратно именно из бедного Ла-Гуайро, а не из удаленного на 30 километров от аэропорта Каракаса. Несмотря на развод родителей, уже вскоре после рождения Хуана его детство было относительно благополучным и, по венесуэльским меркам, даже зажиточным. Этому благополучию пришел конец в 1999 году, когда на Венесуэлу обрушилось стихийное бедствие, известное ныне как трагедия в Варгасе. Из-за обильных осадков несколько городов и поселков на побережье Венесуэлы оказались смыты оползнями и селевыми потоками. Десятки тысяч венесуэльцев погибли в этой катастрофе. Тысячи человек, включая семью Гуайдо, лишились жилья и всего своего имущества.
Позже Хуан Гуайдо рассказывал, что медлительность властей при строительстве нового жилья и выделении помощи пострадавшим продемонстрировали ему некомпетентность и коррумпированность верхушки государства. В своих интервью он указывал на то, что избранный как раз в конце 1999 года президентом Уго Чавес не сделал почти ничего для облегчения участи тех, кто потерял в трагедии свои дома и семьи. Однако к активной оппозиционной деятельности Хуан Гуайдо пришел лишь в 2007 году, когда, будучи студентом католического университета в Каракасе, стал одним из организаторов протеста против государственной цензуры. Из этого протеста выросло сначала молодежное движение «Поколение 2007», а позже и целая политическая партия, названная «Народная воля». Возглавил партию, официально зарегистрированную в 2011 году, один из самых известных левых политиков Венесуэлы Леопольдо Гомес. Гуайдо стал одним из ближайших его соратников и, как вспоминали товарищи по партии, любимым учеником Гомеса. Молодой политик был не очень известен и какое-то время пребывал в тени более старших товарищей. Однако вышел на первые роли после того, как Леопольдо Гомес был арестован и приговорен в 2015 году к 14 годам заключения за организацию массовых беспорядков. За арестом и судебным решением стоял преемник умершего от рака Уго Чавеса Николас Мадуро. Вскоре после ареста наставника Хуан Гуайдо был избран в парламент Венесуэлы, где продолжил борьбу с режимом. При этом работу в парламенте он совмещал с такими видами политической активности, как голодовки и участие в массовых антиправительственных выступлениях. Сам политик рассказывал журналистам, что на его теле есть несколько следов от резиновых пуль, с помощью которых полиция разгоняла акции протеста. В мае 2017 года Николас Мадуро был в очередной раз избран президентом. Однако целый ряд стран Запада и венесуэльская оппозиция не признали результаты выборов. Внутри государства центром сопротивления президенту стал парламент, главой которого в декабре 2018 года был избран 35-летний Хуан Гуайдо. Вскоре после своего избрания он объявил Мадуро нелегитимным президентом и призвал правительства других стран признать себя в качестве временного главы государства. Его призыв был поддержан Соединенными Штатами Америки, Канадой, Австралией, ведущими европейскими государствами и большинством стран Южной Америки. Вместе с тем, на легитимности Николаса Мадуро продолжали настаивать его союзники из Китая, Турции, России и ряда стран региона. В итоге в Венесуэле образовались сразу два враждебных друг другу центра принятия решений, что лишь ускорило кризисный процесс в стране и буквально поставило ее на грань иностранной интервенции и гражданской войны. Итак, два человека в Венесуэле, каждый из которых считает себя президентом, два высших чиновника, за каждым из которых стоит какое-то количество избирателей, какое-то количество чиновников, какое-то количество военных даже. Ну и плюс ко всему еще и часть дипломатической поддержки. Они какое-то время пытались друг друга игнорировать, делали вид, что соперника не существует, но, в общем, достаточно быстро стало понятно, что так не работает, что страна буквально разорвана напополам. И какое-то время назад, это, судя по всему, началось несколько месяцев назад, попытались наладить некий не очень официальный диалог. Каждый из этих двух полупрезидентов, и Николас Мадуро, и Хуан Гуайдо, отобрали своих ближайших соратников в качестве переговорщиков, таких неофициальных переговорщиков о дальнейших судьбах страны. Они встречались несколько раз, эти переговорщики, встречались, судя по всему, как на территории Венесуэлы, так и на территории соседних государств, других государств Южной Америки, в том числе Колумбии. И вот, как выяснила испанская газета ABC, в ходе одного из таких переговоров в итоге переговорщики пришли к выводу, что ни Гуайдо, ни Мадуро не являются теми людьми, которые могут вывести страну из кризиса. И ближайшие сподвижники двух конкурирующих друг с другом президентов решили стать, что называется, третьей силой, организовать некую хунту, при помощи которой отодвинуть вообще полностью от рычагов управления страной и одного, и другого, и Мадуро, и Гуайдо. Как пишет газета ABC,
вот движущей силой, вот главным вот этим вот зачинателем идеи создания хунты был человек, которого зовут Умберто Кальдерон Берти. Это посол, вот он на фотографии, посол той части венесуэльской власти, которая подчинена Гуайдо, в Колумбии как раз. Это тот человек, который уговорил своих коллег со стороны Мадуро не ждать, когда эти двое помирятся, не ждать, когда эти двое каким-то образом разберутся, а взять власть в свои руки. Причем этот самый Умберто Кальдерон, он не хотел, как выяснилось, навсегда взять власть в свои руки, он не хотел, чтобы хунта вот была там на долгие годы. У него был некий план временного переходного правительства на 1,5 года. И вот по истечении 1,5 лет планировалось провести и президентские, и парламентские выборы, и уже потом передать всю полноту власти демократически избранным новым венесуэльским институциям. Но не срослось, хотя по данным журналистов ВБЦ еще в августе этого года уже был план одобрен на встрече вот этих вот самых послов двух недо- или полупрезидентов. Но вот так или иначе об этом узнали их боссы, об этом узнали их руководители. И вот, собственно, этот зачинатель был уволен. Вслед за ним были уволены и остальные люди, которые стояли за возможным переворотом, за возможным созданием хунты. Возможным, потому что никаких других подтверждений, кроме сообщения от испанской газеты АБЦ, мы не имеем. Но вот испанцы, кстати, очень подробно расписывают, как все это происходило, очень подробно описывают роли и тех, и иных участников этой так и не состоявшейся хунты, поэтому все это выглядит очень правдоподобно. Я говорил о том, что и часть армии сейчас оказалась в подчинении Хуана Гуайдо. Ну, скажем так, та часть, которая объявила о том, что переходит на сторону оппозиции, становится все меньше и меньше, редеет. И дело не в том, что они отказываются от поддержки, а дело в том, что они просто вынуждены бежать. Вот несколько дней назад очередная группа военных заявила о том, что покинула Венесуэлу и сообщила о том, что находится на территории соседнего государства. Какого именно государства не сказали. Говорят, что это, в общем, по вопросам, это связано с вопросами их собственной безопасности. Действительно, поначалу, после того, как Хуан Гуайдо объявил себя временным президентом, часть и армии, и спецслужб перешла на его сторону. Они ожидали, что вслед за ними подтянутся их товарищи из других армейских и полицейских подразделений. И так или иначе, вот скоро сила окажется на стороне Хуана Гуайдо. Но этого не произошло. В итоге страна, как я уже говорил, расколота, растянута между двумя президентами. Точно так же расколоты и растянуты самые разные государственные институции, включая и армию, и спецслужбы, и полицию, и вот и дипломатический корпус, кого угодно можно вспомнить, все так или иначе окажется в таком двойном подчинении, с двойной лояльностью. Чем это все закончится, не очень понятно, но вот международные институции, которые следят за происходящим в Венесуэле, говорят о том, что в следующем году каких-то особых прорывов ждать не стоит. Ожидают только увеличения числа беженцев, только ужесточения вот всех тех кризисных явлений, которые и так превратили Венесуэлу в такую развалившуюся страну. Но, в общем, ничего хорошего от венесуэльской политики и венесуэльской экономики тем более мы не ждем, но продолжаем следить за этим государством, потому что много всего интересного там происходит. Что ж, на этом сегодняшняя программа подошла к концу. В следующий раз Прайм Мацарский смотрите в эфире телеканала АТР ровно через неделю в следующую среду. А я, Юрий Мацарский, на этом прощаюсь с вами. Всего хорошего, счастливо! Пророк Мухаммед, да благословит его Аллах и приветствует, сказал:
Каждая умра после предыдущей служит искуплением совершенных между ними грехов. Что может быть прекраснее того, чтобы совершить путешествие к двум святыням ислама в Мекке и Медине, ощутить спокойствие и умиротворение на земле, по которой когда-то ступал наш любимый пророк. Да благословит его Аллах и приветствует. Ведь умра является искуплением от грехов и средством от бедности. А по мнению некоторых ученых, она является даже ваджибом. В священный месяц Рамадан умра по награде приравнивается к хаджу. И не забудьте про награду в мечети пророка. Да благословит его Аллах и приветствует. Откройте свой путь к Каббе вместе с Кабайоло. Каким стало Крымское ханство в правлении Саадет-Герая? Какие должности им были учреждены? А главное, как хану удалось избежать заговора и изменить ход истории своего государства? Такие города, как столичный Кыркьер, Кефе, Кезлев, Акмеджит, заметно преображаются. Здесь отстраиваются новые дома, обновляются дворцы, бани, мечети. Особое внимание хан уделяет медресе, высшим учебным заведениям. Смотрите в программе «Алтын Девир» в новом цикле «История династии Гераев». В эту субботу, 21 декабря, в 16:35 по киевскому и 17:35 по крымскому времени на телеканале АТР. Саадет Герай I, часть 4. Тағдыр мераметсіз, шефқатсыз кәде. İnsanны çok şeyden ayıra bile. Ama uğrar eken yürekteninde, algan nefeste anla dost bille. Seni unutmagan vatanın olsun. Tağdır koldan ayırır, dayanırsın. Bahtlı yoldan ayırır, dayanırsın. Dayanırsın. Dayanırsın, dayanırsın. En ağır ehvalda umutnen tile. Seni unutmagan vatanın olsun. Ayaksız yürgenler yok mu dünyada? Bebeksiz korgenler yok mu dünyada? Açlıktan ölgenler yok mu dünyada? Ama bahtlı olar vatanı ile. Seni unutmagan vatanın olsun. Kozumnun bebeği nursuzlanacak. Omur ne? Altın mı? Kırsızlanacak. Ebedi ne şöhret ne şan kalacak. Unutma kendini bilgenden bile. Seni unutmagan vatanın olsun. Kaydadır jürükке minip çapsan da, dumanlar артында yolsuz kalsan da, ecnebi toprakta Allah olsan da, kozunun ogunda tursun os kullen, seni unutmagan vatanım olsun.
Понеділок, 16 грудня, 2125-й день окупації Криму. В ефірі інформаційна служба «Азаман». Я Урія Сітумєрова. Вітаю вас. Двоє українських бійців зазнали поранень минулої доби на Донбасі. І хоч зброя, забороненого мінськими угодами калібру, не використовувалася, по всій лінії фронту велися стрілецькі бої із застосуванням гранатометів різних систем. Проросійські бойовики відкривали вогонь 7 разів. З початку нової доби обстрілів не зафіксовано. Тим часом міністр закордонних справ України Вадим Пристайко повідомив про перемир'я перед різдвяними святами. Новий режим тиші планують запровадити по всій лінії зіткнення 20-21 грудня. У румунській Констанці відкрили філію Асоціації кримсько-татарських підприємців Туреччини, України та Румунії «Турксіт». Її створили задля економічного співробітництва та координації в регіонах, де проживає кримсько-татарська діаспора, а також для підтримки торгівлі, культури, науки і мистецтва. Сама асоціація «Турксіт» розпочала роботу у жовтні. Головний офіс асоціації розташований у Стамбулі, а в Україні її філія відкриється у лютому наступного року. Мета цього проекту – принести користь Криму. Основне завдання – об'єднати всіх підприємців України, Туреччини та Румунії. Нам вже надійшли пропозиції, наприклад, від представників американської діаспори кримських татар із Європи. Вони теж хочуть приєднатися, а ми хочемо, щоб ця справа принесла благо. Для того, щоб мати свою державу, повинна бути економічна сила. Зараз в цьому світі найбільша конкуренція в сфері економіки. Хто в цій конкуренції переможе, хто буде в економічних війнах переможцем, той піде вперед. На цьому шляху наша мета – бути економічно сильними. І в нашій національній боротьбі також бути сильними. Створення цієї організації наш кримсько-татарський народ і діаспору приведе до єдності, допоможе стати економічно сильними і успішними. Мета у вільному Криму – з кримськими бізнесменами почати спільну справу. З допомогою Всевишнього наша мета – відкрити центр «Турксіт» в Криму, щоб економічно бути сильними і всьому світу представляти наш народ. Кримсько-татарські підприємці також привітали лідера народу Мустафу Джемілєва з минулим днем народження. У Румунії відбулися заходи, присвячені Дню татар. Парламент цієї країни 9 років тому затвердив 13 грудня як День кримських татар. З нагоди цієї дати до Румунії завітала делегація Меджлісу. На всіх заходах лідери кримсько-татарського народу розповідали, як доводиться виживати в окупованому Криму корінному народу півострова. Подробиці далі. Візит представників Меджлісу до Румунії тривав кілька днів. За цей час вони зустрілися з представниками кримсько-татарських організацій Румунії. Обговорювали подальшу співпрацю, зокрема про подальше інформування світової спільноти про безчинство окупантів в Криму, а також як об'єднати кримсько-татарські громади різних країн задля збереження історичної спадщини. Це наша історична діаспора. Вони тут вже живуть більше ніж 150 років і всіх є бажання, щоб ті досягнення, щоб вони продовжувалися, щоб громада зберігалася. Уряд Румунії дуже з великою симпатією відноситься взагалі до таких історичних спільнот, які живуть на території Румунії, і особливо помітна ця повага до кримсько-татарської спільноти. У Констанції Мустафа Джемілєв і делегація Меджлісу вшанували пам'ять відомого кримсько-татарського письменника і журналіста Мехмеда Ніязі. Він зіграв важливу роль у збереженні зв'язків між кримсько-татарською діаспорою та їхньою рідною землею. Найбільш відомий завдяки своїм ліричним творам, в яких описує Крим. Румунська діаспора кримських татар в Румунії протягом 20 років чекала свого лідера. Із нагоди приїзду лідера організувала концерт за участі відомих кримсько-татарських артистів. Мустафа Ага розповів про ситуацію в окупованому Криму. 6 yıl önce 1944
У 2014-му, в кінці лютого, на нашу землю ступив ворог і окупував нас. Ми 50 років боролися з комуністичним режимом, але зараз на нашому півострові ще гірший режим, ніж радянський. Лідеру кримсько-татарського народу Мустафі Джамілєву вручили премію імені Мехмеда Ніязі. Зазвичай її вручають видатним діячам за внесок в розвиток кримсько-татарського народу. Минулого року цією премією нагородили керівника Дернеку в Туреччині Зафера Каратая. Звичайно, премія Мехмета Ніязі також була заснована парламентом. Щороку вони дають цю премію. Мехмет Ніязі для нас дуже важливий діяч. Звичайно ж, він письменник, поет, був делегатом першого Курултаю. Він дуже значущий для нас. День кримських татар, який відзначається 13 грудня в Румунії, цьогоріч був особливим. У представників діаспори була можливість поспілкуватися зі своїм лідером. Разом з артистами вони співали пісні про Крим і згадували про ті дні, коли могли вільно їздити в Крим. Ми щасливі знаходитися тут з Мустафа Ага. Хороший концерт. Нам дуже приємно. Сподіваюся, що й далі так буде. Асан Емінов, Ельмаз Асан, Заман, АТР. Південний окружний військовий суд у Ростові-на-Дону продовжує слухати справу так званої другої бахчисарайської групи Хізбут Тахрір. Вже другий місяць російський суд розглядає справу по суті, намагаючись приписати її фігурантам участь в терористичній організації та спробу повалення державного ладу в Росії. 6 кримських татар – Тимура Ібрагімова, Марлена Асанова, Мамета Білялова, Сейрана Салієва, Сервера Зікіряєва та Ернеса Аметова окупанти в Криму затримали в жовтні 2017-го. У травні 2018 року слідчі приєднали до справи звинувачення координатора руху «Кримська солідарність» Сервера Мустафаєва та Едема Смаїлова. Ще перед початком засідання під будинком суду зібралося близько півсотні людей, які спеціально приїхали з окупованого Криму підтримати затриманих. До судової зали впустили не всіх. У Києві назвали переможців другого літературного конкурсу «Кримський інжир». На ньому презентували книги з кримсько-татарської історії, дискутували про окупацію Криму та сучасну літературу. Спеціальною номінацією «Слова свободи» визначили 2 політв'язнів, фігурантів справи Хізбут Тахрір. На розгляд журі представили понад 300 творів митців з материкової України, Криму, Туреччини та Польщі. Хто переміг у майстерності слова, дізнавалася Олена Царенко. За кращий переклад з української на кримсько-татарську нагороду отримала Сейяре Кокче з Симферополя. Сучасна кримська поетеса вже другий рік поспіль її виборює. Вірш Сергія Жадана переклала кримсько-татарською мовою. Каже, відчуває спорідненість з українським митцем. Поэзия Жадана очень близка мне. Я чувствую не только мысли, не только его стих, я чувствую ритм, музыку этого стиха, поэтому как-то это, видимо, дает какие-то свои результати. Завдяки цьому фестивалю твори українських поетів вперше прозвучали кримсько-татарською, а твори кримсько-татарських письменників потрапили до українського читача. У номінації «Поезія кримсько-татарською мовою» переміг Сейран Ібрагім. Каже, свій протест проти окупації Криму висловлює на папері. Стихотворение у меня Крымом Азизом Беклисин Мена. Это стихотворение «Родной Крым, ты ждешь меня». Это посвящается, это стихотворение тем, которые вынуждены были покинуть Крым. Заборона свободи слова, репресії відобразилися у кожній роботі, надіслані на конкурс, розповідає один з учасників фесту. Киянин Сергій, програміст за фахом, вперше бере участь у літературному конкурсі і перемагає. Сергій Синоптик. Це вірші про Крим, про те, що там зараз відбувається, про те, як я це бачу, як це мені відгукується, про мій біль. Цьогоріч на літературному фестивалі вперше представили і дитячу літературу. Аліме Куркчі, письменниця з Криму, написала казку «Чарівник» про мрії та бажання маленького хлопчика у новорічну ніч. Суть сказки в тому, що родителі для своїх дітей роблять все. Так тут сами они и волшебники, сами они и
защитники своих детей. Спеціальною номінацією «Слова свободи» відзначили 2 політв'язнів, фігурантів справи Хізб Тахрір, які надіслали свої тексти з в'язниць – Османа Аріфмаметова і Сервера Мустафаєва, а дипломи вручав режисер Олег Сєнцов. І Сервер Мустафаєв саме є такою особою, яка приймає цей обов'язок і весь пов'язаний з цим тягарем. Головний приз – ексклюзивна керамічна робота Рустема Скибіна. Для нас, деятелей культуры, для художников, важный элемент – это вдохновение. И те работы, которые сегодня пишутся современными авторами, переводы, они нас вдохновляют на будущее наших детей, на созидание. Кількість учасників Кримського інжиру 2019 зросла майже вдвічі, ніж минулоріч, розповідає організатор фестивалю Алім Алієв. Цього року було набагато складніше обирати членам журі роботи, бо і якість покращилась, і конкуренція посилилась. І цього року ми також ввели дитячу номінацію. Ми робимо відкриття, і на відкритті ми робимо інжирну промову від ключової людини, яка пов'язана з Кримом. Основна ідея цього фестивалю, що є місток, щоб люди розуміли, що їх підтримує Україна тут, і ці люди, які знаходяться у Криму, відчувають цю підтримку. Це велике значення для кримськотатарської культури і, звичайно, для української культури. Цей фестиваль зібрав учасників з 20 регіонів України, а також з Туреччини, Болгарії, Польщі та Йорданії. Загалом 304 твори, частина з яких надійшла з Криму, кажуть організатори. І сподіваються, 3-й фестиваль з майстерності слова провести в Бахчисараї. Олена Царенко, Мілена Амедій, Юрій Комаров, Заман, АТР. Це все, чим встигав поділитись. І більше вже за годину кримсько-татарською розповість Ельвіна Сейтбулаєва. Найцікавіші фрагменти нашого ефіру переглядайте на ютуб-каналі АТР. Гарних вам новин і до зустрічі. Каким стало Крымское ханство в правлении Саадет-Герая? Какие должности им были учреждены? А главное, как хану удалось избежать заговора и изменить ход истории своего государства? Такие города, как столичный Кыркьер, Кефе, Кезлев, Акмеджит, заметно преображаются. Здесь отстраиваются новые дома, обновляются дворцы, бани, мечети. Особое внимание хан уделяет медресе, высшим учебным заведениям. Смотрите в программе «Алтын Девир» в новом цикле «История династии Гераев». В эту субботу, 21 декабря, в 16:35 по киевскому и 17:35 по крымскому времени на телеканале АТР. Саадет Герай I, часть 4. Eşit yumuşak yapraklarının türkülerini, yarın kelse pencereden yarık ursa. Eşit Kırımımның dülberligini, kuşlar yırlap azbarыңdan uçsa. Eşit, bu kırlarım kökten yüksek, kuru ozenimның kokularını, güller aça, pişe taze otmek, tuz kokusu, deniz dalgaları. Eşit, nasıl yüzüm sıcak yerden ose. Ozen suyu aka, güneş oynay. Kırım, hep yerlerden bana güzel. Bu sevgiden güçlü, sevgi olmay.
Салям алейкум, здравствуйте. Информационное утро на телеканале АТР начинает свое вещание. Для вас в студии работаю я, Ситумер Ситумеров. И в этот час с нашим гостем мы поговорим о самых важных событиях, которые произошли в конце прошлой недели, на выходных, и обсудим их. И гость нашей студии – политолог Тарас Черновол. Доброе утро, Тарас. Доброго ранку, алейкум салям. И начнем, наверное, с того, что вот эта ситуация вся вокруг расследования убийства журналиста Шеремета очень много вопросов вызывает, очень много недопониманий, скандалов. И в частности, рух опору капитуляции считает, что президент Владимир Зеленский использует дело Шеремета для дискредитации добровольческого движения. В связи с этим организация требует создания временной следственной комиссии в парламенте. Об этом говорится в заявлении руху опору капитуляции, который получил сайт «Новий Нарнія» в суботу. Давайте послушаем. Складається враження, що маємо справу з політичним використанням справи Шеремета, щоб дискредитувати добровольчий та волонтерський рух, а також збити хвилю протестів, які тривають в Україні проти капітуляції. Хочемо нагадати пану президенту, що в Україні існує презумпція невинуватості, і допоки немає рішення суду, жодна людина не може називатись злочинцем. Розцінюємо подібну заяву як пряме втручання глави держави в роботу правоохоронних органів та прихований тиск на судову гілку влади. Ми вже були свідками, коли в розслідуванні резонансних справ на всю країну проголошувалася злочинцем невинна людина. Саме такі кроки влади дають суспільству додаткові підстави сумніватися в об'єктивності розслідування. Вважаємо за необхідне залучити до процесу розслідування цієї справи парламент. Потрібна ТСК для контролю за розслідуванням. Ну и стоит напомнить отрывок из текста подозрения, который уже стал своего рода мемом в социальных сетях. Антоненко Андрій, захопившись ультранаціоналістичними ідеями, культивуючи величність арійської раси, розмежування суспільства за принципом національної належності, прагнучи зробити свої погляди об'єктом уваги громадськості, вчиняючи свої дії, щоб привернути увагу громадськості до певних політичних переконань, вирішив створити організовану групу, щоб у її складі вчинити вбивство, втілюючи в дію свій злочинний задум, підшукав осіб, які мали аналогічні з ним погляди та наміри, щоб привернути увагу суспільства до націонал-радикальних ідей, які, на їх думку, зможуть змінити життя суспільства. Тарас, ну вот мы послушали цитаты и заявления, и сам текст предъявления, вот, собственно говоря, обвинения. И первый вопрос, согласны ли с тем, что, вот, как считает рух опору капитуляции, что вот необходимо создать определенный в парламенте такой институт, который бы рассматривал это дело? И с чем вообще связываете то, что вот они аргументируют то, что на добровольцев, волонтеров вот посредством этого дела идет давление. Почему? Потому что они сейчас выступают, заняли жесткую такую своего рода позицию в вопросах переговорах с Россией. Есть ли в этом всем взаимосвязь или нет? Є і дуже серйозна. Ну, єдине, що коли ми аналізуємо заяву руху опору капітуляції, я б сказав, що вона неймовірно м'яка. Вони ще говорять про якусь презумпцію невинуватості. В той момент, коли ми бачимо факт призначення винними людей за ознаками приналежності саме до руху, до волонтерського середовища, до середовища армійців, і без жодних взагалі навіть натяків на події. Причому фальсифікація просто до утопіння. Ну, вони так швидко верстали цю справу, таке враження, що її почали верстати після повернення з Парижа Володимира Зеленського. Тому що інакше таких ляпів допустити було просто неможливо. Ну, або другий варіант, справу готували не в Києві, а в Москві. Ну, є для цього кілька підстав так думати. Ну, хоча б повне незнання суті справи. Ну, одна з людей, там пані Юлія, по-моєму, який, я вже трошки путаюся з ними, але просто ті матеріали вже наявні достатньо добре, де зазначено, що в той момент, коли вона нібито, як скажуть на кадрах, закладала там, здійснювала там вчинки щодо підготовки вбивства Павла Шеремета, в цей момент вона була безвихідно саме в зоні АТО, вона була при військовій частині, а я хочу нагадати, це був той 16-й рік, коли там якихось самоволок, якихось відучень, тим більше на день, два, три, в принципі, бути не могло. Це був ще період досить жорсткого протистояння. Другий епізод, там, де показували її фотографії якомусь експерту і порівнювали з тими зйомками, які були на камерах стеження. Але в цей день, коли зроблена ця фотографія якоїсь жінки, яка йде в Києві і щось фотографує, вона перебувала поза межами України.
Тобто фальшиву фотографію одну порівнюють з матеріалом, в якому взагалі не може вона бути за означенням, тому що її там не було взагалі. В принципі, далі порівняння, коли роблять співучасниками закладанням вибухівки двох людей, які на камері видно, вони однакового росту, чоловік і жінка. Ми бачимо, що Антоненко, його нібито співучасниця, різниця в рості повністю на цілу голову. Як можна такі ляпи зробити? Тобто навіть візуальні речі, про які вони говорять, не просто неправдиві, не відповідають дійсності, а вони умисно сфальсифіковані. Абсолютно дика річ. Плюс, а к чому тоді це все? От зараз? Я думаю, що все-таки тут іде щось одне з двох. Один варіант – це дуже невміле, дуже жорстке бажання перевести всю вину і культивувати цю мову ненависті, роздумувати її в суспільстві щодо волонтерів і армійців, які є добровольчого руху, але особливо саме армійців. Саме армія, ну, добровольці, які пішли в армію служити, але армія, не добробати. Тут іде удар по них. Добробати так чи інакше десь попадають в систему координати Авакова. Вони, більшість з них, так чи інакше, на сьогоднішній день це є підрозділи Нацгвардії. Вони входять в його координати, він там ними десь опікується, він їх десь може ніби контролювати, як він вважає. А от армійські добровольці для нинішньої влади є особистою персональною загрозою, плюс Зеленський, як людина, яка ухилялася від повісток, від Збройної служби тощо, очевидно, має до них ще якусь особливу ненависть, особливу нелюбов і страх перед ними. Але є інший момент. Ну, справу ми бачимо, саме проти цих людей, виглядає, почали верстати не 2 тижні назад, не 3 тижні назад, не 4 роки, не 3 роки назад, а почали верстати чітко. Саме останній тиждень. На ходу ліпили все, що попало. Тобто після зустрічі в нормандському форматі, коли після цілого ряду телефонних розмов, де було повне порозуміння, як казав Путін, в них з Зеленським, відбулося очі в очі. І вони подивилися в очі і про щось остаточно домовилися, тобто щось зафіксували. І після того раптом речі, яких ніколи не писали в Україні, починають виринати. Ну, за Сталіна, звичайно, в 37-му році подібні заяви, там, націоналістичні, якісь арійські, там, ще там речі використовувалися. На сьогоднішній день цей текст можна побачити в ряді російських джерел. В звинувачення щодо там якихось там російських певних персонажів. Вони теж використовують арійська вищість тощо. Це типово, коли там, не так часто, але коли буваються такі звинувачення щодо російських нацистів, там є певні такі середовища, щодо них пишуть саме такі тексти в такому звинуваченні, дослівно цими словами. В Україні подібне щодо арійської вищості тощо, ну, я не чув навіть від комуністів, ще коли Компартія була дозволена. Тобто текст принесений з Росії. Якщо звинувачення принесене з Росії. Якщо не грає жодна абсолютно деталь, тобто тупо зроблено людьми, які в Україні, очевидно, не живуть, тому що інакше вони б співставили хоч якісь факти. Якщо це відбувається після нормандської зустрічі, в мене виникають питання, на які я не маю відповіді. Але чи це не є якась домовленість, я не маю на це відповіді. І може ще останній момент, знаєте, є річ, яка дуже часто ілюструвалася в світовій історії, яка мала страшні наслідки. Це називалося культивування мови ненависті. Її робили проти єврейського народу, який це закінчив Голокостом. Це робили проти українського. І що дуже важливо, точно цю саму мову ненависті до депортації швидесенько прокручували проти кримських татар. Перший пункт. Дуже швидко знайти якісь окремі речі, які дійсно мали місце. І ці речі роздути по максимуму, плюс на них акцентувати саме на національній обставині, що там хтось зробив якісь злочини, тому що він, скажімо, був кримським татаром, не тому, що він там до того теж там робив злочини, ще там належав до якихось субкультур і тому подібне. Потім почати дофальсифіковувати факти, яких насправді не було. Ми вийшли вже на другий етап. І третій етап – це з цього роздути масову, потужну, сильну кампанію щодо певних груп. І з відповідними наслідками. Ну, для кримського татарського народу це закінчилося фактично актом геноциду, отим переселенням, масованим, страшним депортацією. А в даному випадку тут йде мова, завжди такі речі частіше робилися проти національних груп, а в даному випадку ми бачимо, що це спрямовано проти певної суспільної групи. Волонтери и бійці АТО, які є досить компактною, потужною, активною групою. И как раз в то время, когда происходили встреча 4 глав в нормандском формате, на Банковской люди вышли и протестовали, ну, не то чтобы протестовали, но, скажем так, следили за тем, чтобы президент Украины не переходил красные линии. И, собственно говоря, вот эти акции на Банковой мешали на переговорах нормандской четверки. Это в эфире 1+1 заявил руководитель офиса президента Андрей Богдан. Давайте послушаем его. Під час цієї дискусії президент Російської Федерації
пан Путін двічі заявив, що як ви можете вести переговори, як ви можете це обіцяти, коли саме в цей момент у вас там на Майдані стоять активісти, стоять люди, які вимагають там до президента, ставлять певні вимоги. І, звичайно, це погіршувало переговорну позицію. Вот пан Богдан считает, что те люди, которые вышли на Банковую, они мешали как-то вести переговоры. А що могло мешати? Ну, знаєте, давайте так. Перше, знову, я вертаюся до тої речі, на якій наголошував ще перед виборами. Коли ці люди тільки починали виступати, робили якісь заяви, я б сказав, слухайте, а вони говорять мовою російських політиків. Мова йде не про саму мову, вони можуть говорити і українською мовою, частина з них, а вони говорять мовою російського політикуму і російської суспільності. В Україні слова Богдана ми вже починаємо якось їх сприймати, якось аналізувати. Але насправді, що він сказав? Він сказав, що у вас в Україні, як ви можете вести якусь мати позицію, якщо у вас в Україні є народ, який має право мати свою думку і в чомусь заявляти президентові, що він має щось не перейти. В Росії розуміння того, що народ може мати якусь іншу думку, не існує. Між прочим, же і президент після зустрічі подобне сказав, що подібне. Ну, тому що я кажу, а вони нічим не відрізняються. Це є середовище людей, які прийшли з чужою, абсолютно антидемократичною ментальністю, для яких, ну, я дуже люблю цю аналогію з 90-х років, коли один американський експерт, який там щось допомагав в Україні, в Харкові був, попросив дати йому, щоб потелефонувати, код столиці. Тоді, що мобільного телефону фактично не було, був фіксований зв'язок, йому дали код столиці телефонний. Код Москви. От для цих людей код столиці, далі код Москви. І тому вони мислять такими психологічними категоріями. Я не дивуюся, коли Путін говорить такі речі, тому що для нього навіть психологічно, який може бути народ. Не так давно, кілька років назад, Гризов сказав фразу, що якісь міжпартійні дискусії не мають значення, мають значення тільки внутрішні рішення, які приймаються партією «Єдина Росія», тому що це і є рішення російського народу. Все, крапка. І Володимир Зеленський хоче жити такими самими визначеннями, таким розумінням. Це абсолютно дикі речі, і ми мусимо зрозуміти, що якщо ми дамо певну можливість це розвивати, то у нас буде не так, як в Росії, гірше. Росія хоча б ще має нафту і газ і може забезпечувати при тому якийсь соціальний пакет і купувати лояльність за соціальний пакет. А в Україні цього нема. У нас ні соціального не буде. Тобто вже і нема за що купувати. І це кінець кінці кінців, просто розвалом держави. З усіма дуже сумними наслідками. І поговоримо об изменениях в Конституцию и о законе децентрализации. Изменения в Конституции по децентрализации власти в Украине соответствуют Минским соглашениям. Об этом заявил министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко в эфире телеканала «Интер». Давайте послушаем его. У мінських домовленостях сказано, що Україна погоджується на конституційну реформу, в основі якої лежить децентралізація. Українська сторона зараз віддана домовленостям, які були. І це те, про що сказав Зеленський, що ми все одно йдемо на зміни до Конституції, які передбачають децентралізацію по всій Україні. Президент Владимир Зеленский в прошлую пятницу внес в Верховную Раду законопроект о внесении изменений в Конституции Украины относительно децентрализации власти. Об этом говорится на сайте парламента. Впрочем, текста документа пока еще нет на сайте. Тарас, что за изменения, планы по изменению Конституции? С чем они связаны? Я би хотів теж знати, що вони вносять, тому що насправді внесено в кінці тижня. Ну, як правило, коли вносяться в кінці тижня, появляється текст на раніше понеділка, і тому питання існує, що саме вноситься. Але я хотів би сказати пану Пристайку, який... Це вопрос, може, чуть в другому. Чого хоче президент? Ну, от в цьому вся штука, чого він хоче, ми мали би зрозуміти, побачивши, зокрема, і цей текст. Не виключено, що його будуть старатися тримати до останку і не висвітлювати. У нас вже такі випадки були і за часів Януковича, я пригадую. І зараз вони повторюються, коли до голосування затягують, щоб щось не показувати. А змін до Конституції – це принаймні 2 сесії. Доведеться показати кілька разів і добре це все зрозуміти. Насправді, от пан Пристайко дуже старається виправдати все, щоб не було. Все, що йому скажуть, він виправдовує. Він путає трошки поняття слова кар'єрний дипломат і кар'єризм. Але я щодо змін, я б хотів йому пояснити, чиновник такого рівня мав би хоча б трошки заглянути в Конституцію і в закони України, хоча б про них трошки щось орієнтуватися. Насправді, децентралізація
не пов'язана виключно з Мінським процесом. Децентралізація – це курс України, який був оголошений багато-багато років назад. До нього ніяк не приступали. Десь після тих мінських домовленостей була потреба прискорювати цей процес, хоча б щось показати, і Порошенко вніс спільне його, і Гройсмана, і цілого ряду експертів бачення. Там і колишній депутат Юрій Ганущак, і багато інших демократичного середовища людей, які наполягали на таких змінах по децентралізації. Децентралізація не має відношення взагалі до ОРДО. Немає відношення до цієї ситуації. Ми маємо зараз фінансову децентралізацію, але нам треба закріпити децентралізацію остаточно, яка би передбачала, що ліквідується ота остання спадщина КПСС, коли над реальними органами влади, які є там обласні районні ради на регіональному рівні і, відповідно, виконкоми, раптом висить надорган, який є, по суті, абсурдним, який нагадує обкоми і райкоми КПСС. Це є райадміністрації, РДА і ОДА, і обладміністрації, яких не має бути, які, поза цією системою. Є органи місцевого самоврядування, вони мають керувати на місцях. Їм віддають якісь повноваження, якісь аудиторські функції, залишаються від держави. Зміни до Конституції, які вносив Петро Порошенко в 2015 році, які були перший раз голосовані, тоді була та страшна трагедія, коли вбили свободівці 4 нацгвардійців під стінами Верховної Ради, вони передбачали децентралізацію і в ній, як нібито зустрічний крок на мінські домовленості, але дуже підступний крок, я б сказав. Порошенко зробив річ, за яку Лавров після того, була історія, про це розказував і наш міністр, і інші, кричав, в істериці бився на берлінській зустрічі на рівні міністрів закордонних справ, що Порошенко знову всіх обманув, ми не цього ожидали. Він вніс туди перехідні положення, додаткову позицію, що ці всі зміни запускаються і діють по всій Україні, а на територію ОРДО на певний період вони діяти не будуть. Там на період дії закону про особливості місцевого самоврядування, там будуть діяти норми цього закону. А норми цього закону дуже двозначні. З одного боку, вони дають місцевим органам влади, які будуть обрані, додаткові повноваження, які в чомусь ризиковані. Вони, слава Богу, ми, по-моєму, минулий раз вас на ефірі говорили про це, вони заблоковані перехідними положеннями самого закону і не дають можливість його ввести. Там є стопори, там є запобіжники. Але з другого боку, ця зміна до Конституції, цей пункт в перехідних положеннях означав, що доки буде діяти той закон, упродовж 3 років на Донбасі не буде діяти ніяка обласна і районна влада взагалі, які матимуть особливі права, свої виконкоми, тому що там дійсно був би ризик, якби ті зміни по децентралізації, які конче потрібні в Київській області, Львівській, Тернопільській, в Харківській, якби вони раптом були задіяні в Луганській, Донецькій, це був би прямий сепаратизм. Давайте перейдем к Минским соглашениям. Пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков считает, что изменения в Минские соглашения могут быть внесены в Киевом вместе с экспертами из так называемых ДНР и ЛНР. Об этом Песков заявил в эфире пропагандистского Первого канала. Давайте послушаем его. Це можливо. Хто може працювати над Мінськом-3? 2 сторони. Тому якщо експерти з Києва сядуть у контактній групі або за її межами з експертами з ДНР і ЛНР, то вони, очевидно, зможуть працювати над якимись певними змінами або доповненнями до Мінського комплексу заходів. Вот мы видим опять-таки активные попытки Кремля сделать одной из сторон конфликта, вот эти представители из квази-государств, так называемых. На ваш взгляд, все-таки удастся им продавить это или нет? Вот, учитывая эти тенденции, что мы видим, власть идет на какие-то поліпшення такі. Я тільки з вашого дозволу чуть-чуть до попереднього закінчу, бо я трошки розтягнув, а там є один суттєвий нюанс. Так от, що стосується того закону, який вніс Зеленський, нібито вніс. А насправді, у нас є пряма норма. Доки не завершений розгляд по цій темі попереднього законопроекту, новий не може навіть реєструватися. Його незаконно зареєстрували. Треба закінчити той, який вносив Порошенко. Його треба або ухвалити 300 голосами, або його треба відхилити. Але навіть якщо його відхилять, то упродовж відповідної сесії з цього приводу не можна, впродовж року не можна вносити на цю тему взагалі ніяких нових речей. І тому отут навіть Порошенко залишив певні запобіжники, які, якщо Зеленський порушить, оце реєстрація, це вже пряме порушення. Це є пряме порушення Конституції. І процедури, і все, що він зараз вносить, воно буде автоматично антиконституційним в силу порушення конституційної процедури ухвалення рішення. А тут тим більше зміни. Якщо продовжує, як це можна от зараз цьому протистояти? А це не можна ніяк працювати. Це можна робити тільки абсолютним тупим. Президент зараз, виходить, согласно ваших слов, нарушає прямо порушує, тому що є пряма норма про те, як... Хто должен цим розбиратися? Взагалі-то Конституційний суд повинен розбиратися. Якщо Конституційний суд зараз знову скаже, чи ось ізволіться, колись це буде прямою відповідальністю
Судді Конституційного суду, проти них ще досі не закриті кримінальні справи за оті зміни Конституції Януковича. Правда, просто тоді затягнули, не довели до кінця. Ну а зараз, я думаю, коли буде чергова зміна влади, я думаю, вона може бути дуже швидко. Ну, судді мають зараз знати, чим це закінчиться. Тому що насправді в Конституції чітко розписано процес законодавчого проходження і процес змін до Конституції. Доки не закінчений розгляд попереднього, не можна вносити нове. Не можна паралельно, щоб йшли два законопроекти про одну і ті ж самі частини тої ж Конституції чи будь-якого закону. Тобто пряме порушення Конституції. Абсолютно грубе і тупе, примітивне. Вони навіть не зрозуміли, що вони зробили. А тепер, що стосується заяви Пєскова. Знаєте, усе Пєскова говорить дуже часто різні дурниці, але в даній ситуації він трохи суперечить собі, тому що насправді в той же самому Мінському процесі за мовчазною згодою і України, і Росії був створений трьохсторонній процес, де є Україна, Росія, ОБСЄ і де нема ніяких бойовиків. Тому що навіть для росіян було принизливо, щоб з ними на рівні з рівноправних партнерів за одним столом з міністром закордонних справ або послом Російської Федерації присиділи їхні маріонетки, яких вони самі вважають бандитами і просто ними, як шаховими фігурами, користуються, але допустити, що вони будуть визнані рівноправними партнерами разом з тою ж самою Російською Федерацією, навіть Росії не захотіли. Але нас до цього штовхає. Так от, коли Путін на брифінгу кілька разів повторив, что это все хорошо, что мы здесь договариваемся, но мы хотим, что вы пришли до Украины на прямые отношения, прямые контакти з республіками, ми не почули жодної відповіді на це, обуреної. Ми не будемо з ними говорити, ми з терористами переговорів не ведемо. Це є ваші бойовики, ви за них відповідаєте, ми цього не почули. Що відбувалося в закритій частині, ми не знаємо. Але насправді немає особливої потреби для того, щоб щось коригувати ще з бойовиками. Можливо, з ними будуть разом виписувати виборче законодавство, але я думаю, що це вже приведе до вибуху в Україні і буде наша влада якось від цього втікати. Але насправді коректива Мінських домовленостей відбулася. І коли Путін каже, що це договоренності, від яких не можна відступати, на жаль, це означає, не можна відступати в ту сторону, яка не вигідна Росії. От, скажімо, поміняти черговість і передбачити, що ми контроль за кордоном отримуємо раніше, ніж відбудуться вибори, що було б логічно. І це та єдина поступка, яку з нас витиснули в лютому 2015 року, де дійсно проголосували для дуже невигідний для України варіант. Так от, цього Путін навіть не допускає, але він запропонував, і українська сторона підписалася під кардинальною зміною Мінських домовленостей. Вона вже відбулася. Формула Штайнмаєра – це є кардинальна ревізія Мінських домовленостей, порядку виконання, особливості запровадження, ведення. Тобто Мінські домовленості вже переписані, але вони переписані за участі України, без ніяких бойовиків, за участі України в напрямку, який вимагала Росія. Тобто, насправді, нас оцею заявою Пєскова нас просто штовхають до того, щоб Україну втягнути в прямі переговори з бойовиками. Йде мова не про те, які там документи, превратити конфлікт в гражданський. І це стане офіційно україно-російський конфлікт. Росія, я вже згадував колись і у вас, дуже прагнула до 12-го числа показати себе настільки хорошою, щоб з неї зняли європейські санкції. Не вдалося поки що, хоча вони добились дуже багато, я вам скажу. Дискусія була важка. Це було не автоматично продовження санкцій, винесене на саміт глав держав Євросоюзу. Це дуже рідко таке відбувалося. Це дуже загрозовий сигнал. І це ознака того, що влітку може бути санкції не продовжено. І Росії дуже важливо до літа показати, що вона поза процесом, що вона тільки миротворить, що вона не учасник конфлікту. Якщо ми тільки почнемо або виплати пенсії на окупованих територіях, території перестають вважатися окупованими, це те, що Севохо вимагає, або перейдемо на прямі переговори з тими лідерами, їхніми бойовиків. Це автоматично. Із міжнародного переростає в український, Росія відбілюється, і Путіну це потрібно для своїх особистих. Перейдем к вопросу Крыма. На что готов Зеленский ради деоккупации оккупированного Крыма? В эфире телеканала 1+1 Владимир Зеленский прокомментировал рукопожатие с Владимиром Путиным. Давайте послушаем. Якщо ми хочемо, а ми дійсно цього хочемо, дійсно дуже хочемо припинити війну, ми повинні розмовляти. Я скажу вам відверто, якщо завтра нам повернуть нашу землю, наш тимчасово окупований Донбас, то я можу ще 10 разів потиснути руки. А якщо нам повернуть наш Крим, а його обов'язково колись повернуть, можна і 100 разів потиснути. И в Кремле уже отреагировали на 100 рукопожатий Зеленского. Слушаем Дмитрия Пескова.
Що стосується Криму, то краще тиснути Путіну руку, не піднімаючи питання Криму. Це точно можна сказати. А що стосується Донбасу, то тут не Путіну треба тиснути руку, а виконувати Мінські угоди. Ну, вот во всей этой истории мы услышали заявление Зеленского. Во-первых, здесь очень странно, что нам повернуть Крым, нам вернут Крым. То есть не мы вернем его, а нам кто-то должен вернуть. И со второй стороны мы опять видим реакцию Кремля, которая жесткая, категоричная. Сжать руку Путину надо, не упоминая о Крыме. Риторика сохранилась, но при этом, на мой взгляд, вот, риторика Украины с каждым разом все помягчуется. На жаль, так, на жаль, так. Причому Росія вже демонструє таку, знаєте, я не підберу зараз слово, в російській пренебрежительне отношення. Коли Пісков, прес-секретар, причому прес-секретар, який вже не один раз показав своїми коментарями, що він взагалі не в курсі більшості подій, більшості домовленостей і навіть не знає, про що йдеться, тобто дуже низьку поінформованість, тобто його використовують просто, ну, як кажуть, усе Піскова і все. Так от, коли він дріб'язково коментує кожну фразу президента іншої країни, а не президент коментує президента, не президент відповідає президенту, або коли є речі, які, ну, скажімо, питання Криму для Росії, воно дразливе. Вони вважають його своєю територією. Вони ввели це в Конституцію. В такому випадку, взагалі-то, мав би міністр закордонних справ реагувати. Коли реагує, тобто вони показують цим такий ніби фокус, що, ну, он что-то там сказав. Ну, хто он такой, щоб ми на нього реагували офіційною нотою? От японці офіційною нотою реагують. Раніше ми на якісь там заяви по Криму чи щось там офіційними нотами реагували. А тут Росія в даному випадку пренебрежительно у самі Піскова відреагувала. Тобто це така зневага дуже демонстративна. А тепер, що стосується самого Криму. Насправді, хто нам буде вертати? Яким чином будуть вертати? Ну, унтер-офіцерська вдова, яка сама себе висікла, ніхто ніколи Україні просто так Крим не буде вертати, тому що вони його записали вже в свою Конституцію. Вони його вже записали собі. Відмовитися від Криму – це порушити певні устої. Ну, доки живий Путін, зрозуміло, що він цього не допустить, він буде тримати Крим зубами в нього вчепившись, навіть якщо Крим йому буде руки пропікати. Наше завдання, щоб повернути Крим, це зробити ціну окупації просто неймовірною. Це постійне провокування на ООН, на Генасамблеї ООН було раніше одна, тепер ми по дві кожного року добиваємося резолюції, піднімаємо градус, вводимо туди ядерний фактор в безпекову резолюцію, інші моменти. Добиваємося того, щоб це стало, ну, залишилося на порядку денному, щоб не могли іноземні лідери на зразок того ж самого чеського президента пропутінського Зельмана робити заяви, що Крим і так російський, і тут нема про що говорити. І оця висока ціна має бути для Росії. Ну, і ще раз кажу, я би дуже хотів сказати приємну річ для кримських татар, що от нам Крим вернуть, як каже Зеленський, там через якісь рукопотискання, чи сказати, що ми Крим вернемо, отак собі гарно усміхаючись. Насправді, перше, має померти той, хто ініціював це і для кого це є питанням абсолютно виживання, перебування Криму в Росії. Має померти Путін. Не раніше. Але коли він помре, будь-хто з його спадкоємців від Криму не відчепляться. От на той момент, коли в Росії буде певне протистояння, певна смута, коли Росія буде ослаблена, ми маємо бути готовими на рівні міжнародних інструментів, а можливо і Збройних сил, повернути собі Крим. На той момент. І що може цьому зашкодити? Цьому може зашкодити, перше, звикання всього світу, якщо ми перестанемо ініціювати такі рішення, звикання всього світу. Так, от те, що відбувається. Ну, Apple, скажімо, вже Крим подає російським, хтось туди якісь торгові операції робить, туди вже там політики іноземні починають їздити. От ми по цьому маємо дуже сильно бити по руках, щоб світ знав, що Крим окупований і що він це пам'ятав. А другий момент, цьому можуть зашкодити оті 1000 рукопотискань чи 100 рукопотискань. Коли ви дружньо потискаєте руку агресору, так, є формальна процедура, ти подав руку, можливо, відвернувшись, там плюнувши, але ти подав руку. Є ця процедура. Але при тому всьому ти маєш акцентувати на тому, що в нас не може бути дружби. Ти вкрав у нас Крим, ти в нас відібрав, ти маєш це віддати. І коли ти на цьому постійно акцентуєш, то ймовірність повернення є. Якщо ви сотні разів потискаєте один одному руку і демонструєте лояльність, толерантність, то, вибачайте, це вже буде не Крим, це будуть Південно-Курильські острови, про які Японія регулярно згадує, назовні, особливо внутрішньому вжитку, а на зовнішньому, ну, вона змирилася з тим, що вони вже чужі. Оце тоді будуть Курильські острови, і ми не маємо права цього допустити. Перейдем к возврату политзаключенных. Президент Зеленский рассказал, когда освободят украинских узников Кремля. Слушаем фрагмент эфира телеканала 1+1.
ми домовились, ну як домовились, проговорили з президентом Російської Федерації, що нам потрібно вирішити питання з громадянами України, які знаходяться на території Росії, і які знаходяться на території Криму. Це інший буде трек. Я думаю, що ми його будемо проговорювати після обміну всіх узгоджених на всіх узгоджених. Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко заявил, что 18 декабря на заседании трехсторонней контактной группы в Минске будут уточнены списки для обмена удерживаемыми лицами и дата прекращения огня на Донбассе. Об этом Пристайко сообщил в эфире телеканала «Интер». Сподіваюся, що в середу буде оголошено конкретну дату припинення вогню. До кінця року, сподіваюсь, ми обміняємо наших військовополонених. І ця домовленість теж буде досягнута в середу. Група з безпеки оголосить про припинення вогню і погодить нові ділянки для розведення. І буде вимагати від ОБСЄ верифікації. Гуманітарна група остаточно звірятиме списки. Ну вот мы услышали заявление президента, министра иностранных дел. Идет опять разговор об обмене, о возврате заключенных, узников Кремля. Но опять Крым остался как-то за скобками, к сожалению. То есть в аэропорту при встрече 35 освобожденных Владимир Зеленский обещал, что следующим этапом обязательно станут крымские татары. Но почему-то, к сожалению, мы опять их не слышим. Опять Зеленский кормит завтраками, что они там будут в следующем треке, там в следующих каких-то обменах. У мене таке відчуття, що він просто взагалі не в курсі, що він говорив, з ким він говорив, про що він домовлявся. Він десь пливе, він говорить якісь фрази, за якими нема жодного змісту. Він говорить, що будуть Крим, ті, хто в Криму і в Російській Федерації. Але він не домовлявся про них. Він домовлявся про тих, хто перебуває зараз там на підвалах, камерах в так званих ДНР і ЛНР. Тільки про них була домовленість. Він взагалі не вів переговори про тих, хто в Криму і тих, хто на території Росії. Тому насправді про них не йшлося. І це дуже погано. Ми повинні їх весь час піднімати, ці питання. Момент другий, коли ми ще все-таки говоримо про тих, хто в Криму, ну, з одного боку, тих, хто там вже в тюрмі, кого там вже просто закатовують, хто може не вийти з тюрми, розуміємо, що таке російське кривосуддя. Ми дійсно маємо пробувати виривати оцими обмінами і вести ті переговори. А все-таки ключове наше завдання, ну, ми не маємо сприяти і легітимізувати російську нову політику по депортації кримських татар. Тому що коли всі більш активні будуть покидати Крим, і ми будемо це представляти як велику перемогу, що ми їх сюди вивозимо на вільні землі до України, на материкову частину, ну, але це ніби підігрування російській політиці тихої депортації кримських татар. Насправді ми маємо максимально продовжувати, так, тих, хто в тюрмі, маємо виривати сюди. Не там, а сюди. Але ми маємо максимально продовжувати політику отої ціни окупації. І, зокрема, дуже мене лякає ситуація, про яку заявила Олена Зеркаль, яка пішла свої посади заступника міністра закордонних справ, а вона відповідала за судові міжнародні процеси проти Росії. Один з двох процесів в Гаазі – це є саме порушення всіх прав людини, расові, національні, релігійні зловживання щодо кримських татар. І те, що вона пішла, вона сказала, що вона бачить дуже велику дружбу, і вона там побоюється того, що буде згортання цих процесів. А саме розгортання максимальне мало бути основною, мало добитися не те, щоб вирвати тих людей сюди, а те, щоб переслідування їх за їхню кримсько-татарську національність, за їхню релігію, за їхню позицію, що це їхня земля, за причетність до діяльності Меджлісу, щоб вони могли цим займатися спокійно на території Криму. Якщо вони захочуть звідти виїхати, якщо вони відчують некомфортно, ми маємо їх зустріти тут з хлібом-сіллю. Але вони мають, ми маємо цього принаймні добиватися, щоб вони мали такі можливості в Криму і щоб вони за це не сиділи в тюрмі. А ми зараз на цьому якось перестаємо акцентувати. Тепер ще, що стосується взагалі обміну тих 72 людей. Насправді, це було подано як велетенська перемога, насправді поки що ні про що не домовилися. Домовилися з Путіном, який сказав, нас там нет і ми ні на що не впливаємо. Зараз в Мінську 18 числа буде по старій схемі, це вже було не один раз, ми ж це знаємо, як це відбувалося. Бойовики скажуть, а ми нікого не верифікували. Ви даєте 72 людини, а ми бачимо 36 в себе. Ми кажемо, ні, там вже 72, ось наші списки, ось де вони є. А ми не бачимо. Ну, домовилися, що до всіх них допустять Червоний Хрест. А ми з Червоним Хрестом не дружимо.
ми готові за них віддати тих, хто пов'язані з їхньою стороною, терористи, які там з ДНР і ЛНР попали в нас і в нас сидять в тюрмах. Він каже, а ні, а ми хочемо трошки інших. Нас ті теж цікавлять, але ми до них ще хочемо додатково людей, які, скажімо, в Україні створили хакерську групу, яка звідси впливала з території України, російська шпигунська група, хакерські робили атаки на виборчі штаби, на інші речі в ряді країн світу, в тому числі в США. А ми хочемо їх заарештувати, ми хочемо їх забрати. Ми хочемо якусь російську агентуру забрати, яка до Донбасу не мала взагалі жодного, ні найменшого відношення. І отак, як було тоді з тим людиною, причетною до трагедії Боїнг MH17, я боюся, що ми знову повіддаємо людей, всіх, яких потрібно Росії, які до Донбасу не мали відношення. Тому що з Путіним домовлялися, а не було чіткої позиції, на якій мала настояти українська сторона. Ось 72 людини, ми їх встановили. Записуємо, додаємо цей список, фіксуємо в нормандському комюніке. Зафіксувати, що за списком 72 людей з українського боку і там тих. Це мало бути в Нормандії, в Парижі вже проговорено і зафіксовано. А ми нічого не зробили. Ну и в целом давайте напоследок поговорим о том, каким Зеленский видит будущее Украины. Вперед и вверх, именно так назвал свою первую статью президент Владимир Зеленский. Колонка опубликована на сайте nv.ua. В ней Зеленский описал формулу будущего Украины, и состоит она из 5 пунктов. Давайте посмотрим. І перший із них, звісно, мир. Без миру ніякого розвитку бути не може. Тому ми не тягнутимемо час, не чекатимемо, поки мирне вирішення впаде нам із небес, поки його принесуть нам на блюдечку іноземні партнери. Ми хочемо миру на наших умовах. Точно так само нам необхідні ефективні інститути та прозорі правила гри, обов'язкові для всіх. Перемога над корупцією та справедливі суди. Безумовний захист прав власності і жорсткі рамки повноважень, у які буде поставлено будь-якого чиновника, від президента до сільського старости. Нам також потрібні інвестиції. Тому мусимо прибрати непрохідні бар'єри та непотрібні регуляції, які гальмують розвиток бізнесу. Нам потрібно якісно інша інфраструктура. І це не тільки дороги, хоча дороги передусім. Інфраструктура медична й освітня, цифрова й енергетична, фінансова і комунальна. Нарешті нам потрібне народовладдя. Не декларативне, а реальне. Механізм, який дозволить людям впливати на рішення влади від рівня громади до рівня президента. Вот мы увидели, как президент начинает уже излагать литературным письмом свои мысли. В целом, если можно вкратце, с чем согласны, с чем нет, либо это вот обычно, к сожалению, то, что мы видим от политиков, какие-то пустые декларации, которые не имеют под собой никакого веса. Люди, які писали цей текст, написали нормальний текст. Нічого нема поганого в ньому, абсолютно нормальний текст. Ну, давайте так, зрозуміло, президенти не пишуть своїх виступів і своїх статей. Будь-які президенти, навіть дуже креативні, такі як і Порошенко, все одно їм хтось готував, просто є міра втручання. Я бачив, в силу того, що я трошки працював з різними структурами влади певний період, я бачив, як Порошенко редагував свої там виступи, які йому писали його спічрайтери. І я бачив там кожному реченні він щось втручався, він щось виправляв. Тут хороший текст, до якого, мабуть, Зеленський ніякого відношення не мав, я не впевнений, що він його читав. Янукович не читав своїх заяв, своїх текстів, які публікувалися, взагалі не читав. Я певний, що Зеленський теж не читав. Тепер, що стосується самого тексту. Ну, я згоден, в принципі, з усім, що там сказано. Одна маленька деталь. Все, що відбувається, поки що робиться діаметрально на 180 градусів. Нам потрібний мир на наших умовах. Ми прийняли форму миру на російських умовах. Формула Штайнмайєра відкидалася Україною всі ті роки, починаючи з 16-го року, коли вона вперше була оголошена. Зараз вона внесена, офіційно підписана. Це абсолютно антиукраїнська формула на російських умовах. Нам потрібні міцні інституції влади. У нас вперше зруйновані інституції влади. Нам потрібно розвивати там і банківську інфраструктуру. Зараз людьми Коломойського, там, яких пов'язують з Коломойських, руйнують систему діяльності Нацбанку за сприяння і спостереження пасивного влади. По всіх пунктах абсолютно все робиться діаметрально на 180 градусів навпаки. Всіх. От все, що я прослухав, якби був час, я би і текст перед собою, я би по кожному пункту навів приклади, чому робиться все не так. Тому декларація гарна, якби він хоч один пункт почав виконувати, було б добре. Він робить все в протилежний бік. Тому, якщо було сказано вперед і вверх, то тоді в такому випадку треба розуміти, що реальне виконання назад і вниз, я так, мабуть, розумію. Спасибо большое. С нами в студии был политолог Тарас Черновол.
Дорогие телезрители, наш первый утренний эфир подошел к концу, но буквально через 5 минут эфир телеканала АТР продолжит Урения Ситумерова с выпуском «Заман» на украинском языке. Я же вернусь в эту студию через 20 минут. Оставайтесь с АТР. Пророк Мухаммед, да благословит его Аллах и приветствует, сказал: «Каждая умра после предыдущей служит искуплением совершенных между ними грехов. Что может быть прекраснее того, чтобы совершить путешествие к двум святыням ислама в Мекке и Медине, ощутить спокойствие и умиротворение на земле, по которой когда-то ступал наш любимый пророк? Да благословит его Аллах и приветствует. Ведь умра является искуплением от грехов и средством от бедности. А по мнению некоторых ученых, она является даже ваджибом. В священный месяц Рамадан умра по награде приравнивается к хаджу. И не забудьте про награду в мечети пророка. Да благословит его Аллах и приветствует. Откройте свой путь к Каббе вместе с Кабайоло. Насыл бір күнлерге қалдық, қардашлар. Бұл ұзын yollarda талдық, қардашлар. Аман-аман бітіп яндық, қардашлар. Көзіміз огынде сәбейлер оле. Дүния бізге бақып, бір көзнен ағылай, бір көзнен күле. Дүнияға нам берген бір миллет едік. Асырлар түбінден тіріліп келдік. Ватанға көз тікіп құрбанлар бердік. Бізні кене бөлелер бір шына еле. Дүния бізге бақып бір көзнен ағылай, бір көзнен күле. Қалмады арамызда бірлік кеңеші. Шуның чүн қыздырмай ватан көнеші. Шуның чүн юрушме ей халқым ишім. Шуның чүн бағырыңны ханжерлер тіле. Дүния бізге бақып бір көзнен ағылай, бір көзнен күле. Эпіміз хабардық менген қамырдай, қарышып қалмайық бір топ чамырдай. Кесіліп башладық құрған тамырдай. Яшаймыз бұларны біле. Дүния бізге бақып бір көзнен ағылай, бір көзнен күле. Бізні кене біревлер ойнатмақ істей. Кене дамсыз бір шорба қайнатмақ істей. Кенардан қошланып бір бақмақ істей. Бар, ойна көз яшыңны сіле. Дүния бізге бақып, бір көзнен ағылай, бір көзнен күле. Санки душман олдық бір-бірімізге. Урмет жоқ не өлі не тірімізге. Не олды, қардашлар? Не олды бізге? Кене дерсін бір белелар бастырып келе. Дүния бізге бақып бір көзнен ағылай, бір көзнен күле. Алладан берілген güzel бұ топрақ, көзлеріміз кібі корланған чоқрақ, тереклерімізде сарарған япрақ, бізі кібі чекмекте ферият венале. Дүния бізге бақып бір көзнен ағылай, бір көзнен күле. Ей фелек, ішіңе ақыллар етмей, татарның башында düşünce бітмей. Бір күчік арзым бар, ақылымдан кетмей. Өмірлер біте, ве өмірлер келе. Демесінлер, дүния бізге бақып, бір көзнен ағылай, бір көзнен күле.
Dekabrının 16 Bazar ertesi günü efirde Zaman stüdiyada sizler için Elvina Silbulayeva çalışa. İşgal etilgen Kırım'da insan haklarının bağlı vaziyet kengінлеше bu hafta Avrupa Birliği Komissiyasının Ukrayna ile Avrupa Birliği arasındaki işbirliğinin alakalı hesabına söz yükseltilmekte. Onlardan malumatına göre işgalci hakimiyetke karşılık bildirgen insanlara nisbeten represiyalarının kullanılması arttı. Bunun beraber Avrupa Şurası tasdiklagan malumatına göre Kırım Tatarlarga nisbeten tintuvler ve korkuzov, bunun beraber insanların kanunsuz kapatılması çoklaştı. Перед Україною стоять виклики через нові дестабілізуючі дії Росії на сході країни після незаконної анексії Криму та Севастополя у 2014 році. На сході України понад 3,5 мільйони людей з обох сторін лінії розмежування потребують допомоги. На Кримському півострові переслідуються кримські татари і ті, хто виступає проти анексії. Romanya'nın Konstanta şehrinde Kırım Tatar İş Adamlarının Asosiyasiyası açıldı. Türksit teşkilatı Romanya, Türkiye, Ukrayna'nın iş adamlarını birleştirir. O Kırım Tatar diasporaları yaşayan regionlarda iktisadi işbirlik ve koordinasyon, aynı zamanda alışveriş, ilim medeniyeti gibi sahalarına destek göstermek maksadıyla kuruldu. Türksit Asosiyasiya oktyabr ayında meydana getirildi. Onun baş ofisi İstanbul'da yerleşir. Ukrayna'da onun filiali gelecek sene fevral ayında açılacaktır. Bu projeyi teklif etkenlerinde ben kabul etmemin tek bir sebebi var dedi. Kırım Tatarlarına ve Kırım'a nasıl faydası olur? Bu aslında bu proje, bu Türk iş adamlarının, Kırım Tatar iş adamlarının ve Türkiye'deki, Ukrayna'daki yaşayan Kırım Tatar iş adamlarının bir araya gelip birlikte bir birlik oluşturmasının en büyük sebeplerinden bir tanesi ve biz bu harekete başladıktan sonra çok ülkelerden bize teklifler almaya başladık. Mesela Amerika'daki Kırım Tatarlar, biz de bunda iş sahibimiz, biz de şeyiz. Amerika'dan da teklifler geldi. Avrupa'nın çeşitli yerlerinden biz başlayacak mıyız diye aytkanlar oldu. İnşallah hayırlısı olsun isteyimiz. İnşallah hayırlısı olur. Böyle bir millet olmak için, devlet olmak için ekonomi güçün olacak. Çünkü her şey bu dünyada zaten şu anda en büyük yarış ekonomi yarışları, ekonomi savaşları. Kim bu ekonomi yarışlarda kazançlı ola, kim bu savaşlarda, ekonomi savaşlarda başarılı ola, o ileri harekete. Bizim de zaten bu yolda amacımız ekonomik olarak güçlü olmak ve bu milli Kırım Tatar milli mücadelemizde güçlü olmak. Bizim Kırım Tatar halkının, diasporanın gücünü bir araya getirip ses getirmek ve ekonomik olarak güçlenmek. Amacımız hür ve özgür Kırım'da bizim kendi iş adamlarımızla güzel işlere imza atmak. İnşallah bunun sonunda da merkezimizi Kırım'a taşırız ve Kırım'dan bütün dünyaya ekonomik ve güçlü bir Kırım olarak sesimizi duyururuz. Tedbir çerçevesinde Kırım Tatar iş adamları halkımızın lideri Mustafa Cemilevni geçken doğan gününden hayırladılar. Romanya'da Kırım Tatar günlerine bağışlanan tedbirlerin geçti. Bu devletin parlamenti 9 yıl evvel dekabrın 13'ünü Kırım Tatarlar günü olarak tasdiklagan edi. Bu münasebet ile Romanya'ya meclis heyeti teşrif buyurdu. Anda geçirilgen tedbirlerde meclis vekilleri ve halkımızın lideri işgal etilgen Kırım'da tamir halkı nasıl yaşagan hakkında tafsilatlıca malumat berdi. Bu hafta levhamızda keyetli. Meclis vekillerinin Romanya ziyareti birkaç gün devam etti. Bu vakit içinde onlar Romanya'da faaliyet göstergen Kırım Tatar teşkilatlarına ziyaret ettiler. Görüşürde onlar Kırım'da işgalciler yapkan terbiyesizlikleri ve bunu dünyaya tanıtılması hakkında söz yükselttiler. Bununla beraber dünyada olgan Kırım Tatar cemiyetini birleştirip tarihi mirasın saklanması gibi meselelerini müzakere ettiler. Gelecek sene burada Romanya parlamentosuna sayılavlar olacak ve bu sayılavlarda Kırım Tatar toplumundan
Kırım Tatarlar istediği milletvekilini saylamağa. İşte benimce biraz böyle insanlar iyi canlanıp konuştular. Ayrı ayrı ve karşı birbirlerine fikirler var. Ama ona bakmayıp hepsi gerçekten de bu biraz aralarında olan anlamamışlıklarını atlayıp geçmeye istiyorlar. Konstanta şehrinde halkımızın lideri Mustafa Cemilov ve meclis heyeti Beli Kırım Tatar yazıcı ve jurnalisti Mehmet Niyazi'ni andılar. O, Kırım Tatar diaspora ve ana toprağımız arasındaki münasebetlerinin pekiştirilmesinde büyük rol oynadı. Bununla beraber Mehmet Niyazi öz icadında Kırım'ı tasvir etken edi. Romanya'daki Kırım Tatar diaspora 20 yıldan beri halkımızın liderine bekleyen edi. Mustafa Cemilov kelgeni için mahsus konsert teşkil etildi. Tedbirde Beli Kırım Tatar artistleri çıkışta bulundu. Bundan son halkımızın lideri işgal etilgen Kırım'daki vaziyet hakkında tarif etti. ...2014 yılı Şubat ayının sonunda bizim toprağımıza düşman geldi, işgal etti. Biz yarım yüzyıl devam içerisinde totaliter faşist rejimine, komünist rejimine karşı mücadele verdik ama şimdi yine de Kırım Yarımadası'nda Sovyet rejiminden daha beter bir rejim kuruldu. Kırım Tatar halkının lideri Mustafa Cemilov'ni Mehmet Niyazi adına mükafatla takdirlediler. Hususan bu mükafatla Kırım Tatar halkının inkişafına eser koşkanlara beriliyor. Mehmet Niyazi ödülü aslında o da Romanya parlamento tarafından kabul edilgen. Her yıllar verilir o ödülü. Mehmet Niyazi bizim için çok önemli. Evet, o yazar, şair, yakşı şiirler yazdı. Birinci Milli Kurultayımızın delegatıydı. Onun önemi bizim için ne ki o köprü gibi oldu. Kırım ve Dabruca arasında. Burada yaşayan insanları unutmayınız, bizim vatanımız orada Kırım. Biz Kırım Tatarız. Bu idealı orada aşılatmaya çalıştı. Romanya'da geçirilgen Kırım Tatar günleri bu sene mahsus dikkatga layık edi. Diaspora vekillerinde öz liderini laf etmege imkan oldu. Bunun beraber olar Kırım hakkında türküler icra ettiler. Olar serbest Kırım'ı ziyaret etken vakitlerini da hatırladılar. Bugün 13 Aralık bizim için, biz Romanya Tatarları için pek önemli bir gündür. Elmas Hasan, Hasan Eminov, Zaman, ATR. Rostov-na-Don şehrindeki Harbiye Mahkemesi'nde 2. Bahçesaray gruppası denilgen figurantlarının işi bakılmakta. Endi 2 ay devamında kadılar işinin esas kısmına geçti. Kırım Tatarlarına Hizbut Tahrir Teşkilatı'nın alakası olğanında qabatlaylar. Bu teşkilat Rusya'da yasaklanğan sırasına kiriyor. Bugün mahkemede FSB xadimleri Artikbayev sorgudan keçiriyor. Bundan evvel o advokatlarının suallerine cevap vermegen edi. FSB xadimi kaçıp sanki delillerde her şey var ve bazı vakıyalarını hatırlatıp olamayken. 6 Kırım Tatarına Timur İbrahimov, Marlen Asanov, Mehmet Bilalov, Serhan Saliyev, Server Zikriya ve Ernest Ametov'ni işgalcileri 2017 senesi oktyabr ayında hapishanege kapattılar. 2018 senesi Mayıs'ta onların işlerine Kırım Birdemliği'nin koordinatörü Server Mustafayev'ni ve Edem İsmailov'ni de koştular. Mahkemeye başlamazdan evvel bina yanında 50'ye yakın insanlar toplaştı. Onlar işgal edilgen Kırım'dan gelip destek gösteriyorlar. Mahkeme oturuşuna hepsi insanlarına girmeye yasak ettiler. Kırım Birdemliği tarafından meydana getirilgen onun sesi ol adlı aksiya iştirakçılarının sayısı arttı. Bu sefer siyasi mobil Timur İbrahimov'un sesi Milli Meclis Reisinin muavini Ilmi Umerov oldu. Aytkanına göre grajdanlık jurnalistini birkaç yıldan beri biliyor. Bu günge kadar yapılan işlerinde hiçbir vakit şu bilinmegen imkan vermedi. Timur İbrahimov 4 balanın babası işgalciler onu terörist dep adlandırıp Rusya'da yasak etilgen Hizbut Tahrir Teşkilatı'na alakası olğanında qabatladı. Şunun için işgalciler onu 2 yıldan beri hapishanede tutar. С Тимуром Ибрагимовым я познакомился после того, как Россия организовала массовые репрессии в Крыму.
поддержка семей арестованных, передачи в СИЗО, организация собраний 2 в разных концах Крыма. Это далеко не полный перечень мероприятий, которыми занимался Тимур в этот период. Тихий, спокойный, уверенный в себе Тимур производит впечатление человека, который очень благоприятно влияет на окружающих. Он прямо излучает доброту и порядочность. Конечно, он никакой не террорист или экстремист, он просто обычный отзывчивый человек. Сәйсі Мабиус Билял Адиловны тец Сетлер районын сакины Эскендер Абдулкаримов олды. О хырмырдемлігі тарафындан мейданға кетірілген оның сесі ол адлы акцияға қошылды. Эскендер Абдулкаримов Билял Адиловны табалылықтан берлі таный, олар бір мектепте оқығанлар. Билялны ярдым қолын ұзатқан, ачық, еслі башлы инсанларға үрмет вес сайғынен янашқаны бірісі деп біле. О 8 баланың бабасы ола, ешғачелер оны март айының берлі аписханеде тута. Террористік тешкілятына алақасы олғанында қабатлана. Что меня возмутило, так это то, что его осуждают по террористической статье, что несовместимо с этим человеком. Ну, так как я знаю его с хорошей стороны, и помню в детстве, никогда он не обижал никого. Мы должны друг друга поддерживать. Ну, меня лично подтолкнуло то, что я узнал такой хадис, где Аллах Субхану ва Тааля говорит, да, что клянется своим могуществом и величием, что непременно отомстит притеснителю в скором времени и позже, и непременно отомстит тому, кто видел притесненного, мог помочь и не помог. Киевде Хырмынжыр адлы әдеби ярышның ғалиплері тақсырленді. Украинаның пайтақында ойынды 2-ші сеферін кешірілі. Тәбір черчевесінде Хырым татар тарихы бойынша китапларының тақдинамесі кешті. Бұнен бірабер Зиманеви эдебиат ве Хырымның ишғали музыкре етілді. Сөз сербесігі махсус номинациясына уйдырылған Хизбут-Тахрир ішінің 2 фигуранты олған сәси Мабиуслер наилі олды. Украина, Түркия, Полония ве ишғал етілген Хырымдан 300-ден зияды эдеби ишлер тақдим етілді. Тәфсілатлыжа Олена Царенканың левхасында икаетілі. Украинчиден Хырым татар тіліне ең яшы тәржіман адлы номинациясына тере көкчен әйел олды. О Ахмечетте Яшай, Зиманеви Хырым татар шайресі әнді 2-ші сефер бұл номинациясында ғалибе қазана. Тере көкче Хырым татар тіліне Сергей Жаданын шырлеріні тәржіме етті. Айтқанына көре Хырым татар ве Украина санаты арасында сойлық бар. Поэзия Жадана очень близка мне. Я чувствую не только мысли, не только его стих, я чувствую его ритм, музыку этого стиха. Поэтому, как-то это, видимо, дает какие-то свои результаты. Хырмынжыры әдеби ярышы вастасылы Украин шәрлерінің әсерлері бірінші сефер Хырым татар тілінде янғырады. Бұнен бірабер Хырым татар язжыларының әсерлері Украин тіліне тәржіме етілді. Хырым татар тілінде шириет номинациясында Сиран Ибрагим ғалибе қазанды. Стихотворение у меня Крымым Азизом Беклейсин Мена. Это стихотворение «Родной Крым, ты ждешь меня». Это посвящается, это стихотворение тем, которые вынуждены были покинуть Крым. Ясақ етілген сөз сербеслігі репрессиялар меселесі әдеби ішлерге де тәсіреті. Оларны ярашқа йоллаханлар деп қайдеті фестиваль штарычылерінден бірі. Киевнің сакені Сергей Зинат бойынша программчы әдеби ярышта бірінші керек іштирак етті ве ғалибе қазанды. Це вірші про Крим, про те, що там зараз відбувається, про те, як я це бачу, як це мені відгукується, про мій біль. Әдеби фестивальде ilk sefer бала әдебиаты тағзым етілді. Ишғал етілген Хырымдан Алиме Көрчі Тылсымчы адлы масалны язды. Бұл есерде яны елда бір балачығының арзу ве хаялары ақында айтыла. Суть сказки в том, что родители для своих детей делают все. Так, тут сами они и волшебники, сами они и защитники своих детей.
Сөз сербеслігі мақсус номинациясында екі сети майбуз тағдырленді. Осман Арифметов ве Сервер Мустафаев өз есерлеріні аписханеден йоладылар. Оларға дипломларына сабық сети майбуз режиссер Олег Сенцов тақдим етті. І Сервер Мустафаєв саме є такою особою, яка приймає цей обов'язок і весь пов'язаний з цим тягом. Баш мукафат Рустемский бинан эксклюзив керамик и шолда. Для нас, деятелей культуры, для художников, важный элемент – это вдохновение. И те работы, которые сегодня пишутся современными авторами, переводы, они нас вдохновляют на будущее наших детей, на созидання. Цього року було набагато складніше обирати членам журі роботи, бо і якість покращилась, і конкуренція посилилась. І цього року ми також ввели дитячу номінацію. Ми робимо відкриття, і на відкритті ми робимо інжирну промову від ключової людини, яка пов'язана з Кримом. Основна ідея цього фестивалю, що є місток, щоб люди розуміли, що їх підтримує Україна тут, і ці люди, які знаходяться у Криму, відчувають цю підтримку. Це велике значення для кримськотатарської культури і, звичайно, для української культури. Бұл фестивальге Украинаның Игрым регионундан келгенлерден бирабері Түркия, Бұлғаристан, Полония, Урдюн, умумен алғанда 300-ден зияде иш топланды. Олардан бір қысмы ишғал етілген Қырымдан да келді. Үшінші фестиваль Бахчисарайда кешірмеге көзде тұтылмақта. Олана Царенко, Милена Меди, Юрий Комаров, Заман, АТР. Шымдырек бұл хаберлерінен таныш әтмеге етіштірем атер.ua сайтында есе да зяде малюмат ала білесіңіз, бізіліңіз. Каким стало Крымское ханство в правлении Саадет-Герая? Какие должности им были учреждены? А главное, как хану удалось избежать заговора и изменить ход истории своего государства? Такие города, как столичный Кыркьер, Кефе, Кезлев, Акмеджит, заметно преображаются. Здесь отстраиваются новые дома, обновляются дворцы, бани, мечети. Особое внимание хан уделяет медресе, высшим учебным заведениям. Смотрите в программе «Алтын-Девир» в новом цикле «История династии Гераев». В эту субботу, 21 декабря, в 16:35 по киевскому и 17:35 по крымскому времени на телеканале АТР. Саадет Герай I, часть 4. Dedim ma керек Обаман yanına бармага. Ана коржулары мен коймас. Бізге әбет ол яш несілін жоймамақ керек. Мына иш. Bir taraftan ev kuraydık, ikinci taraftan bala bakaydık, üçüncü taraftan repetisiyalar yapaydık benim evimde. Sanksiyalar yaptılar bana. Eğer geçmesen biz sana akça vermeyeceğimiz dediler. Mutlaka Kırım'a kaytacağımız. Öyle bir tez hareketler olacak ki özümüz de duymay kalacağımız. Kırım hükümeti değiller. Ya da Kırım parlamenti değiller. Ya da Kırım halkı yok da. Bizim tarihimiz olğan kadar etraftaki devlet ve halkların tarihleri yoktur. Adaletsizlik yaşayan sayın ona karşı adaletperverlik olacak. Ya ben o kadar yıldız olmak istemeyeyim. Ben yıldız değil, ben galaktika. Bir-birimizden pek uzaklaşan bir günde bir-birimizге yakınlaşmağa sebepler ve fırsatlar kıdırayıq. Adamlar çöberek yaşaganda bizim bestekarımız muzika çalsın ne? 40 yıl bir yerde yaşap biz subyetsiz birbirimizin pek yakışanmayıq. Demek televideniye o işlerini yapar. Bazar kuni Kiyev'de saat 19'da, Kırım'da saat 20'de Gönül Gönül'den programmasını seyrediniz. Пророк Мухаммед, да благословит его Аллах и приветствует, сказал: «Каждая умра после предыдущей служит искуплением совершенных между ними грехов. Что может быть прекраснее того, чтобы совершить путешествие к двум святыням ислама в Мекке и Медине, ощутить спокойствие и умиротворение
на земле, по которой когда-то ступал наш любимый пророк. Да благословит его Аллах и приветствует. Ведь умра является искуплением от грехов и средством от бедности. А по мнению некоторых ученых, она является даже ваджибом. В священный месяц Рамадан умра по награде приравнивается к хаджу. И не забудьте про награду в мечети пророка. Да благословит его Аллах и приветствует. Откройте свой путь к Каббе вместе с Кабайоло. Ассаляму алейкум, здравствуйте. Информационное утро на телеканале АТР продолжается. Для вас в студии работаю я, Сейтумер Сейтумеров, и гость нашего второго утреннего эфира, журналист Сергей Бережной. Доброе утро, Сергей. Доброе утро. И начнем с той новости, что с делегацией из оккупированного Крыма в Белгороде встречались лишь представители двух сербских оппозиционных партий. Никто из исполнительной власти Сербии с ними не встречался. Об этом заявил министр иностранных дел Сербии Ивица Дачич в ответ на протест МИД Украины в связи с посещением сербской столицы представителей так называемой администрации аннексированного полуострова. Глава МИД подчеркнул, что Белград уважает территориальную целостность Украины. Ранее МИД Украины выражала глубокую обеспокоенность визитом представителей оккупационной администрации Крыма Белгород 4-7 декабря. Там имели место встречи с депутатами парламента Сербии и посещение конференции «Белградский диалог. Конструктивные отношения с Российской Федерацией и признание волеизъявления народа Крыма». Вот такая новость. И что интересно во всей этой истории, Сербия как бы всегда считалась страной как бы в поле таком российском более. И при этом от официальной власти такое, на мой взгляд, парадоксальное заявление сделали, признали, продолжают признавать территориальную целостность Украины и даже как бы отговариваются, да, что да, они были, но официально с ними никто не встречались. А мы видим и далее, как Россия пытается представителей с оккупированного Крыма таскать по каким-то международным площадкам, тем самым легитимизировать, на их взгляд, аннексию Крыма. Вот эту ситуацию как бы вы прокомментировали? Вы совершенно правильно сказали, что на их взгляд легитимизировать, потому что по практически всем международным параметрам такие визиты, они не несут никакой легитимизации, они не влияют на оценку происходящего в Крыму как то, что идет российская оккупация и Крым был аннексирован. На официальном уровне это все подтверждают. Другое дело, что действительно очень многие государства, они подтверждая все это на официальном уровне, таким фоном ведут политику не то чтобы косвенного признания, а как-то игнорирования вот тех самых официальных заявлений. Это игнорирование подковерные игры. Да, подковерные игры. Это может быть на уровне бизнес-отношений, на уровне несоблюдения санкций как отдельными там фирмами, которые не несут наказания за нарушение крымских именно санкций, работы с бизнесом в Крыму. Громкий сейчас скандал развивается вокруг кейтеринговой компании, которая обслуживает рейсы Аэрофлота на Симферополе, в то же время принадлежит на, по-моему, 49% Люфтганзе. И не знаю, чем это обернется, но до сих пор очень немногие такие обстоятельства доходили до разбирательства, до применения санкций по отношению к компаниям. Посмотрим, что это будет в этот раз. Ну, а что касается встречи сербских депутатов, то это не первый случай, я думаю, не последний. В Сербии очень сильно пророссийские группы, и они все равно будут ездить в Россию. Там предотвратить их встречу с кем бы то ни было совершенно невозможно. А тогда, на ваш взгляд, какова цель вот того, что вот Россия пытается вот всячески, с одной стороны, как я уже отметил, таскать вот этих крымских коллаборантов по международным поездкам, с другой стороны, привлекать в Крым каких-то там, я не знаю, будь то журналистов, каких-то там Гондураса, еще откуда-то Сирии, там вот они другие такие более уважаемые страны не ездят туда, конечно. Что им это дает? Они вот там вот
посмотришь их телеканалы оккупационные, крымский, вот, Крым посетила делегация оттуда, вот нас признают, то есть мы видим, слышим Вот именно подобного ради рода таких песни. сообщений это все и делается, потому что хоть что-то надо предъявлять, что хоть что-то движется в том направлении, которое ожидают власти России. Но официально не движется практически ничего. Им остается предъявлять действительно визиты частные каких-то вот деятелей. Официального там, как правило, ничего нет. Если что-то есть официальное, да, МИД старается реагировать. Он не всегда это делает достаточно быстро и достаточно резко, но все-таки реагирует. И перейдем к тому, что после того, как Зеленский встретился в нормандском формате с представителями других 3 стран-участников данного формата, один из вопросов был ему насчет того, что почему российских журналистов не пускают. Зеленский доброжелательно позвал всех журналистов посетить Украину, и начался рейд российских пропагандистов в Украину. И в частности, 14 декабря украинские пограничники не пропустили в Украину журналистку российского телеканала НТВ Александру Тонких. Об этом сообщает сайт Государственной пограничной службы Украины. По информации пограничников, гражданка Российской Федерации прибыла в Украину рейсом из Стамбула. Теперь Тонких запретили въезд в Украину сроком на 3 года. І от почему. Як з'ясувалося, вона працює журналістом одного з російських телеканалів та висвітлює соціальні теми. Під час прикордонного контролю громадянка також зазначила, що на тимчасово окупованих територіях України вона ніколи не була. Однак українські прикордонники перевірили її слова ретельніше і встановили обман. Зокрема, було встановлено факт незаконного в'їзду-виїзду до Автономної Республіки Крим, що потім підтвердила і мандрівниця. И вот во всем этом хотелось бы отметить, вот ее не пустили, Тонких не пустили, а при этом в четверг, если мне не изменяет память, приезжала журналистка телеканала «Звезда». Это такой, с оператором. Да, с оператором. Это такой военный милитаристический канал, который пропагандирует вот российскую мощь, армию и тому подобное. То есть это вот то, что уже Тонких не пустили, это может ли быть вот ответом на то общественное возмущение, ту реакцию, которая последовала после ее визита в Киев, еще и эфиров с Майдана Незалежности? Да, вполне может быть, что это реакция на пропагандистский вот этот вот вояж звезды. По доступным мне источникам их пропустили, потому что они не заявлялись журналистами и указали целью визита частный какой-то визит к родственникам или что-то еще такое. И после этого... Ну, хотя, как всегда, они рассказывали обратно, вот мы приехали, нас пустили, как журналистов. Ну, естественно. Ну, после того, как они вот так вот предъявились, начали уже как-то усиленно проверять всех. И, насколько я помню, все-таки приглашение Зеленского относилось именно к журналистам, а не к нарушителям законов Украины и не к каким-то пропагандистам. В России их считают журналистами, но это проблема России. Там много что считают по-своему. А на ваш взгляд, вот если сейчас это продолжится, начнется вот своего рода такой вояж этих всех пропагандистских телеканалов в Киев, это вот хорошо Зеленский сделал то, что вот он пригласил журналистов. Журналисты пускай приезжают. Я, кстати, совершенно не против. Очень много российских журналистов действительно приезжают в Киев и здесь работают. Мы с ними встречаемся, мы знакомы. Это не ведет к каким-то репрессиям в отношении их. Но если приезжают люди, которые нарушили законы Украины, вот как Тонких, например, она нарушила закон Украины. И пограничная служба имела все основания ее не пустить. Ее и не пустили. Это нормальный процесс. Не увидим ли мы подобные репортажи, как вот были в 2014 году, когда они приезжали на территорию Украины и там в таких тонах описывали происходящее, вот там украинские каратели, там убивают женщин, детей, там и тому подобное. Не наступит ли Украина опять на эти же грабли? Они могут делать эти репортажи совершенно независимо от поездок в Украину, что они показывали много раз. Ну, даже если они будут делать это отсюда, у нас все-таки какой-то мониторинг ведется медиа российских. Ну, будет понятно, что с этими людьми дело иметь нельзя. Ну, просто нельзя. Им нельзя доверять. Они лгут. Ну, опять же, это значит, что они не журналисты, а пропагандисты, и, соответственно, приглашение Зеленского к ним не относилось.
И поговорим немножко о Крыме. И Зеленский уже в одном из эфиров прокомментировал, на что он готов ради того, если Крым будет освобожден. В эфире телеканала «1+1» Владимир Зеленский прокомментировал рукопожатие с президентом России Владимиром Путиным. Слушаем прямую речь. Якщо ми хочемо, а ми дійсно цього хочемо, дійсно дуже хочемо припинити війну, ми повинні розмовляти. І я скажу вам відверто, якщо завтра нам повернуть нашу землю, наш тимчасово окупований Донбас, то я можу ще 10 разів потиснути руку. А якщо нам повернуть наш Крим, а його обов'язково колись повернуть, можна і 100 разів потиснути. В Кремле уже отреагировали на 100 рукопожатий Зеленского. Слушаем Дмитрия Пескова. Що стосується Криму, то краще тиснути Путіну руку, не піднімаючи питання Криму. Це точно можна сказати. А що стосується Донбасу, то тут не Путіну треба тиснути руку, а виконувати Мінські угоди. А наша корреспондентка Милена Амиди спрашивала в Верховной Раде у народных избранников о том, что они думают по этому поводу, по поводу деоккупации Крыма. Давайте послушаем их ответы. На Хрещатику я вже з'ясувала, як українці ставляться до того, аби повернутися до теми Криму у нормандському форматі за 4 місяці. Більшість із них взагалі не вірить у те, що Росія так легко піде з півострова. Ну а тепер настала черга питати в нардепів. Я думаю, що немає такої загрози в тому, що хтось, не дай Боже, забуде наш Крим. Ми не можемо розглядати ніякий особливий статус Донбасу, ніякий інший документ, якщо в ньому не буде прописано теми Крим. Не можна відділяти питання Донбасу від питання Криму на геополітичному рівні. І чим більше ми будемо їх відділяти, тим менше шансів, що ми повернемось до кримського питання. Перенесено на 4 місяці. Що це означає, які це проекти, які рішення, ми не розуміємо. Я не розумію, як Зеленський, як його команда взагалі збирається чи не збирається, і яким чином повертати Крим до складу України. Услышали заявление президента, услышали ответную реакцию пресс-секретаря Дмитрия Пескова и услышали комментарии народных избранников, депутата Верховной Рады по поводу вопроса о деоккупации Крыма. На ваш взгляд, начнем с президента. То есть лично меня смущает во всем этом его слова «нам вернут Крым». Вот в сложившейся конъюнктуре нам его кто-то должен вернуть или на что вот рассчитывает президент Украины? Ну, вообще-то должен вернуть. Я бы немножечко по-другому строил фразу на месте президента. Не нам вернут, это пассивный залог, да, а мы вернем Крым. Да. Это мы предпримем какие-то действия для того, чтобы вернуть Крым, для того, чтобы восстановить в нем суверенитет Украины. И, в принципе, может быть, это чисто вот словесный оборот. Может быть, нет, потому что действительно сейчас Россия блокирует полностью в рамках нормандского формата любые разговоры о статусе Крыма. Вот. Ладно, если Россия блокирует их в рамках нормандского формата, давайте, может, попробуем создать на уровне ООН или на уровне там, Евросоюза формат, и именно посвященный возвращению Крыма. Если Россия не захочет в нем участвовать, она будет приглашена неизбежно. Если не захочет, значит, это будет формат без участия России. Это будет обсуждение о том, как подвигнуть Россию к тому, чтобы она все-таки пересмотрела свою неподвижную позицию. Да, и вернула в итоге не свое. Это, по-моему, очень рациональный такой подход. Он вполне отвечает всем международным стандартам. И почему бы, собственно, его не задействовать? И от МИДа, от Офиса президента я бы ждал примерно таких ходов, если вот этот оборот речи все-таки переформулировать так как я сказал, в активный, то, что мы вернем Крым, а не нам вернут. Никто нам его просто так не вернет. Ни Россия, ни Евросоюз.
который у нас его не отнимал и который на Россию давит пока совершенно недостаточно для того, чтобы Россию подвигнуть. А вот надо заставить их, чтобы они давили достаточно. А вот касательно, вот мы опять очередной раз слышим заявление Пескова, Крым, не там надо, говорит, сжать руку Путину, и жмите, но не упоминайте. Подобное мы уже постоянно слышим. Это понятная реакция, то есть тема Крыма для России табу, они не хотят вообще ее ни с кем обсуждать. А что должно произойти все-таки, чтобы они начали это обсуждать? Наверное, у Путина должна отрасти специальная рука для пожатия для Крыма. Может быть, я не знаю. Вот многие отмечают, что пока Путин не умрет, ничего не изменится. Давайте не будем о веселом совсем уж. Если прилетят инопланетяне, если Путин умрет. Вот сейчас у нас есть ситуация, с которой надо работать. Россия – это очень серьезный фактор нашей внешней политики. Давайте с этим фактором работать, с учетом того, что он существует, то, что давление со стороны России продолжается, то, что аннексия Крыма продолжается, его оккупация продолжается. Это все факторы, с которыми нужно работать. Не просто там констатировать, что нам из-за этого тяжело, что у нас из-за этого какие-то большие проблемы. Действительно, все это так. Давайте с этим работать. Это, помимо того, что это факторы, это еще и ресурс. Действительно ресурс. Мы держим вот это давление, которое оказывает на нас Россия. Мы его очень неплохо держим. И Зеленский это тоже показывает. И давайте используем эту силу, которую мы наработали. Сейчас, после нормандского формата, в принципе, Зеленскому удалось повернуть Европу больше на наши позиции, чем на российские. Показать им, что российская позиция, она неподвижна и перспектив там нет. А мы сделали очень много для того, чтобы нормандская встреча состоялась, чтобы на нее согласились все стороны в итоге. Были даже разговоры о том, что Путин очень недоволен результатом. Такие. А вот насколько эти разговоры достоверны? Я не знаю, поскольку это все идет из России, там нет никакой достоверности. Просто очень хочется представить себе такую картинку. Чем закончился этот саммит? Вот лично это для Украины больше поражение, либо победа? Нет, либо это ни в коем случае не поражение. Это сохранение статус-кво, которое мне на самом деле не нравится. Я рассчитывал немножко на большее. Я рассчитывал на то, что саммит станет поворотной точкой, после которой можно будет принять решение в ту или иную сторону, в пользу той или иной стратегии. Но поскольку все отложено на 4 месяца до следующего саммита, этого не произошло, и я считаю, что это потеря 4 месяцев. Вряд ли мы что-то сумеем серьезно изменить за этот период. Вот мне кажется, если смотреть на всю эту ситуацию, то Донбасс, он возник из-за Крыма. Теперь, наверное же, Путин тоже понимает, если вопрос Донбасса разрешится, он же понимает, что начнут спрашивать про Крым. И поэтому, на мой взгляд, Путин вообще не заинтересован в том, чтобы вопрос Донбасса решался. И вот эти 4 месяца, они будут, я не знаю, на всю каденцию Зеленского, наверное, просто переноситься. А вот мы там на миллиметр приблизились, на 2 миллиметра. Очень не хотелось бы, чтобы это продолжалось, не то что всю каденцию Зеленского, даже после этих 4 месяцев. Это должен быть рубеж, после которого у нас должны быть развязаны руки для применения новых стратегий, которые, насколько я знаю, в кабинете Зеленского уже готовы. Они были готовы. Да, он там декларировал 5 вроде 5 сценариев развития. Ну, что сценарий. Да, и вот на этот план Б не то чтобы хотелось рассчитывать, а важно, что он готов. Но из-за того, что нормандские переговоры перенесены на 4 месяца, он сейчас не будет запущен. Или будет, но в каком-то урезанном виде. И в связи с этим, знаете, вот интересное заявление сделал новый глава партии «Яблоко» в России, новый глава российской политической партии «Яблоко» Николай Рыбаков заявил, что референдума по вопросу статуса аннексированного Крыма по российским стандартам проводиться не будет. Об этом он заявил в комментарии корреспонденту «Крым Реалии». Давайте послушаем. Ми визнаємо кордони України 2013 року, як і весь світ. Іншого варіанту, як міжнародна конференція, немає. Просто хочеться, щоб це сталося якнайшвидше. Як буде проводитися цей референдум, повинна вирішити міжнародна конференція. Но вот что интересно во всем этом деле, то есть так называемые оппозиционеры, будь то Навальный, будь то до него
напомните, вылетело с головы. Там много их было. Заявляли уже не раз, что да, референдум состоялся, но Ксения Собчак, что референдум состоялся, он был с ошибками, неправильный, но вот эту ситуацию надо исправлять путем нового референдума. А вот как бы альтернативную точку зрения слышим, что вот референдума не было, мы признаем территориальные границы Украины от 2013 года, то есть с Крымом. Это что? Там, в этой реплике Рыбакова там было продолжение. То, что не просто международная конференция что-то решит, а международная конференция решит именно в каком формате проводить второй референдум. То есть он тоже говорит о втором референдуме. И это буквально та же самая ошибка, которую делали все раньше. Потому что любая международная конференция, любая, она начнется с того, что будет признан суверенитет Украины над Крымом. Ну просто, вот это признают все, за исключением там единиц сателлитов России, и эта точка зрения российская, она, мягко говоря, не популярна. Если будет признан суверенитет, когда будет признан, еще раз, подтвержден суверенитет Украины над Крымом, возникнет ситуация совершенно однозначная. Если референдумы проводить, то по законам Украины. Это возможно, опять же, как говорил Зеленский в отношении Донбасса, только после полной деоккупации. И какой тогда может быть референдум? Ну зачем? Сценариев совсем немного. Или проводить референдум в юрисдикции России, и это невозможно по огромному количеству причин. В России, как тот же самый Рыбаков сказал, не было референдумов с начала 90-х годов. Там это просто не принято. И потом на российских референдумах могут голосовать только граждане России. Совершенно аналогично. На референдумах по законам Украины могут голосовать только граждане Украины, поскольку в Крыму сейчас ситуация, когда граждане России и Украины, какого-то совместное проведение референдума возможно только, условно говоря, под какой-то еще не существующей международной юрисдикцией. Единственный пример подобного референдума – это голосование в 1999 году о статусе Восточного Тимора. Там проводился референдум после того, как Индонезия закончила оккупацию, ушла из Восточного Тимора. А до этого у Восточного Тимора не было практически государственности, потому что он был колонией Португалии. Португалия от него отказалась, Индонезия практически отказалась, и возникла ситуация о том, чтобы проголосовать независимость, и 75% тогда проголосовало за независимость. Я почему так уверенно говорю, я буквально вчера писал колонку как раз на тему высказывания Рыбакова. И ситуация с Крымом, она никак на Восточный Тимор не ложится, а это практически единственный пример успешного референдума под эгидой ООН. Больше ничего такого не было. И я надеюсь, не будет, потому что само признание суверенитета Украины над Крымом, оно делает совершенно ненужным проведение такого референдума. Ну, наверное, единственный легальный возможный референдум по Крыму – это всеукраинский референдум, так как референдумы все по закону Украины проводятся все украинские, касательно тем более таких вопросов. Это не снимает на самом деле вопрос внутренних противоречий в Крыму, потому что там и настроения пророссийские по-прежнему остаются очень сильными. Окей, эти все вопросы можно будет решать законными методами в рамках юрисдикции Украины. Можно будет. Насколько я помню, до 2014 года никто пророссийские настроения в Крыму не преследовал. Не было никакого давления, они спокойненько выходили с российскими флагами на демонстрации. И в Севастополе. И защищать русский мир там было, по сути, не от кого. Да, на него никто не нападал до 2014 года, а в 2014 году он сам напал. Так что, да, И перейдем к убийству журналиста Павла Шеремета. Рух опору капитуляции считает, что президент Владимир Зеленский использует дело Шеремета для дискредитации добровольческого движения. В связи с этим организация требует создания Временной следственной комиссии в парламенте. Об этом говорится в заявлении Рух опору капитуляции, который получил сайт Новинарня в суботу. Давайте послушаем. Складається враження, що маємо справу з політичним використанням справи Шеремета, щоб дискредитувати добровольчий та волонтерський рух, а також збити хвилю протестів, які тривають в Україні проти капітуляції.
Хочемо нагадати пану президенту, що в Україні існує презумпція невинуватості, і допоки немає рішення суду, жодна людина не може називатись злочинцем. Розцінюємо подібну заяву як пряме втручання глави держави в роботу правоохоронних органів та прихований тиск на судову гілку влади. Ми вже були свідками, коли в розслідуванні резонансних справ на всю країну проголошувалася злочинцем невинна людина. Саме такі кроки влади дають суспільству додаткові підстави сумніватися в об'єктивності розслідування. Вважаємо за необхідне залучити до процесу розслідування цієї справи парламент. Потрібна ТСК для контролю за розслідуванням. Ну, вот такое заявление сделал Рухов про капитуляции. Во всей этой истории, на ваш взгляд, есть ли связь вот политического подконтекста этого дела? То есть мы сейчас видим, что добровольческие вот эти отряды, волонтеры, они вот стали такой жесткой, ну, скажем, своего рода оппозицией по отношению к Зеленскому, по отношению к его действиям, вот эти полипшения касательно переговоров с Российской Федерацией. Теперь вот уже можно проследить, возможно, такой вот со стороны президента ответочку вот в их сторону. Есть ли это вот связь, либо это кажется лишь? Я не думаю, что это какая-то ответочка со стороны Зеленского. Во-первых, мы действительно пока не можем сказать ничего о результатах следствия, потому что результатов пока нет, есть какие-то задержания, есть предъявление подозрений. Ну, сами задержания очень странные, согласно тому, даже что оприлюднили они. Да, они это опубликовали, они дали какие-то пояснения, потому что этих пояснений требовала общественность. Они сообщили, в каком состоянии сейчас находится следствие, и сообщили именно потому, что начались какие-то активные действия, вот эти задержания. Насколько они оправданы, эти задержания, это будет судить все-таки не общественность, это будет судить суд. Опять же, к глубочайшему сожалению, у нас суд находится, судебная система находится в таком состоянии, что доверия к ней никакой нет. Именно поэтому вот это недоверие, оно автоматически совершенно транслируется на все действия следственных органов. И судить нужно по результатам. Результат для судебного следствия – это судебный приговор. Приговоров у нас пока нет. Если человека действительно называют преступником до того, как, или убийцей, или как-то еще там, террористом, до того, как вынесен приговор, да, это официальные лица называют, да, это нарушение презумпции невиновности, принципа презумпции невиновности. И этого надо избегать всеми силами, и за это надо на самом деле наказывать. То, что касается создания следственной комиссии, временной следственной комиссии парламентской, я, например, очень даже за. По делу Гандзюк такая комиссия работала. У нее были очень, насколько я знаю, впечатляющие результаты, которые помогли продвигать дальше дело, чтобы оно двигалось и не замерло. Если такая комиссия будет создана по расследованию дела Шеремета, я считаю, что это будет серьезной подвижкой. Это контрольная система со стороны парламента, это должно работать. И перейдем к отголоскам нормандского саммита. Акции на Банковой мешали на переговорах нормандской четверки. Это в эфире «1+1» заявил руководитель Офиса президента Андрей Богдан. Давайте послушаем его. Під час цієї дискусії президент Російської Федерації пан Путін двічі заявив, що а як ви можете вести переговори, як ви можете це обіцяти, коли саме в цей момент у вас там на Майдані стоять активісти, стоять люди, які вимагають там до президента, ставлять певні вимоги. І, звичайно, це погіршувало переговорну позицію. Ну, вот, как отметил Андрей Богдан, якобы то, что люди собрались у президентского у здания аппарата президента, мешало Владимиру Зеленскому в Париже вести переговоры со своими визави. На ваш взгляд, вот подобное заявление, это вообще как можно назвать это? Я считаю, что Богдан придает чрезмерное значение высказываниям Путина. Путин может использовать для усиления давления на Зеленского все что угодно, там, показать фотографию там, одного из лозунгов, написанных на заборе антизеленского, и сказать, что у вас нет доверия народа, о чем мы вообще с вами разговариваем. Это практически то же самое, что он сказал, только использовал в качестве аргумента другую акцию протеста. Но акции протеста идут всегда. Они идут постоянно, это нормально совершенно. Ничего в этом удивительного нет. Это если общество считает нужным давить
на власть, оно вправе и обязано даже это делать. А власть должна это учитывать. Это просто один из факторов, с которыми власть работает. Ничего удивительного или необычного, или там мешающего власти в этом нет. Это не какой-то там, вот помните, это при Порошенко было, когда очень боялись там план Шатун и так далее. Тогда ничего страшного не произошло, кроме того, что в очередной раз, так как были акции там по попыткам эти акции протеста свернуть, там палаточный городок под Радой, помните, разгромили? Сейчас такого нет. Сейчас нет никакого противодействия со стороны правоохранительных органов. Они блюдут, условно говоря, порядок, но не более того. И это хорошо, это правильно. Потому что пока не переходит грань, не нарушают закон протестующие, никакого вмешательства быть не может. Наоборот, признаки здорового Да общества. прекрасно это все на самом деле. А то, что это мешает президенту, ну, немножечко понервничает, может, будет быстрее работать. И Зеленский озвучил свои взгляды о том, какой видит будущую Украину, вперед и вверх. Именно так назвал свою первую статью президент Владимир Зеленский. Колонка опубликована на сайте NV.ua. В ней Зеленский описал формулу будущего Украины. И состоит она из 5 пунктов. Давайте посмотрим, какие это пункты. І перший із них, звісно, мир. Без миру ніякого розвитку бути не може. Тому ми не тягнутимемо час, не чекатимемо, поки мирне вирішення впаде нам із небес, поки його принесуть нам на блюдечку іноземні партнери. Ми хочемо миру на наших умовах. Точно так само нам необхідні ефективні інститути та прозорі правила гри, обов'язкові для всіх. Перемога над корупцією та справедливі суди. Безумовний захист прав власності й жорсткі рамки повноважень, у які буде поставлено будь-якого чиновника, від президента до сільського старости. Нам також потрібні інвестиції. Тому мусимо прибрати непрохідні бар'єри та непотрібні регуляції, які гальмують розвиток бізнесу. Нам потрібно якісно інша інфраструктура. І це не тільки дороги, хоча дороги передусім. Інфраструктура медична й освітня, цифрова й енергетична, фінансова і комунальна. Нарешті нам потрібне народовладдя. Не декларативне, а реальне. Механізм, який дозволить людям впливати на рішення влади від рівня громади до рівня президента. Ну, вот хорошие такие заявления, на мой взгляд, озвучил президент, какой он видит будущую Украину. Но при этом подобное практически все озвучивают, но, наверное, 90% из озвученного не реализуется в жизни. Сможет ли Зеленский хотя бы половину из того, что озвучил, реализовать в жизни? Пусть работает. Вот пусть работает в этих направлениях. Терпение, труд, все наметил. перетрут, да? В принципе, это соответствует общему общественному настроению, которое есть в Украине. Пускай работает, и мы будем судить по результату. Вот то, что он это озвучивает, просто озвучивает, это уже само по себе хорошо. Это закрепляет вот эти пункты в общественном сознании. Я, опять же, не совсем согласен с формулировками, потому что, например, там было сказано, что никакого развития без мира быть не может. Может. У нас есть 97% территорий, которые правительство контролирует, и на этой территории могут идти реформы, могут идти преобразования, и они идут. То есть развитие это все-таки движется. А мир, конечно, он очень бы способствовал тому, чтобы развитие шло на всей территории Украины, а не только на той, которая сейчас подконтрольна, и которой после заключения мира добавятся временно оккупированные Донбасс и Крым. Но если развитие будет идти только на подконтрольной территории, это уже очень хорошо. Это будет показывать жителям оккупированных территорий, гражданам Украины, что они сейчас лишены тех возможностей, которые есть у украинцев. Ну, у них будет стимул для того, чтобы возвращаться в Украину. А вот президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп встречался с министром иностранных дел Лавровым. Председатель подкомитета Палаты представителей Конгресса США по вопросам Европы и Евразии Билл Китинг считает, что лучше бы, если бы Дональд Трамп встретился с Владимиром Зеленским, чем с главой МИД РФ Сергеем Лавровым. Об этом Китинг сообщил «Голосу Америки».
Ця зустріч зацікавила мене тому, що вона відбулася через кілька годин після переговорів у нормандському форматі в Парижі, а також своїм форматом. Зазвичай зустрічаються іноземний міністр і держсекретар, але тут до них приєднався президент. Цей збіг викликає занепокоєння. Ми в Конгресі хотіли продемонструвати світові, що Сенат і Палата представників, республіканці і демократи проявляють велику зацікавленість у підтримці України. Це важливо для нашої безпеки, для наших союзників, для демократії в Україні. Я б вважав за краще, щоб така зустріч відбулася з президентом Зеленським. Ну, подобное заявление услышали. Но сама, на самом деле, интересная ситуация, когда президент, ну, то есть в политике, в дипломатии есть уровни, кто с кем встречается. То есть встретился президент Соединенных Штатов с главой МИДа. Ну, как бы обычно встречались с главой МИДа пресс-секретарь. С чем это было обусловлено, на ваш взгляд? Ну, вот я И не причем знаю, эта мотивы встреча Трампа... произошла сразу после встречи в нормандском формате. Они обычно Что-то согласовываются обсуждают кулуарно. заранее, причем за несколько месяцев такие встречи. Мне не очень понятно, действительно, зачем Трамп участвовал во встрече Помпео с Лавровым. Она проходила в овальном кабинете, то есть это вообще можно считать, что это была встреча именно с Трампом, а Помпео при ней присутствовал. Потому что предыдущая встреча с Лавровым, насколько я помню, для Трампа закончилась большим скандалом. Он тогда разболтал Лаврову информацию, которая имела разведывательное значение, и подставил, очень серьезно подставил агента, который работал на Ближнем Востоке. Потому что по тем данным, которые он раскрыл, можно было этого агента как-то вычислить. И его пришлось потом эвакуировать. И после того скандала, повторение формата такой встречи, это действительно очень странно. По заявлению, насколько я помню, аппарата Белого дома на встрече Лаврову было напомнено о том, что нельзя вмешиваться в американские выборы, и предложено, как это перевести, устаканить отношения с Украиной, что-то в таком духе. То есть разрешить конфликт с Украиной. После встречи был выход к прессе Помпео и Лаврова, и там была очень интересная ситуация, когда Лавров вообще полностью отрицал вмешательство в американские выборы, хотя доказательства этого были, в том числе и в расследовании Мюллера, опубликованы, и говорил, что нормандский формат, договоренность с Украиной, Украина не выполняет Минские соглашения и т.п. и т.д. То есть фактически так косвенно возражал Трампу и заявлению аппарата Белого дома, а Помпео при этом так очень деликатно помалкивал. Вот это мне было не очень понятно. Статус сам Лаврова, который раздает в Белом доме, практически стоя в Белом доме, плюхи и президенту, и Помпео, они это благосклонно принимают. Я этого не понял. Вот я просто этого не понимаю как человек, даже не как там журналист и аналитик, а как человек я этого не понимаю. Это потеря лица для Трампа и для Помпео. А касательно на этой неделе должны быть рассмотрены новые так называемые адские санкции против России. Как вы думаете, они будут приняты, нет? Вот в контексте того, что мы наблюдаем. Я думаю, что они будут приняты. Я думаю, что там, поскольку зацеплены сейчас бизнес-интересы крупных американских бизнесменов и групп, это касается Северного потока, санкции будут приняты, санкции пойдут на президента, и тот очень аккуратненько разложит эти санкции по, во-первых, в защиту бизнес-интересов Америки, как он их понимает, а это Северный поток прежде всего, и это для нас, в принципе, хорошо. И введет какой-то ряд санкций, которые потом могут быть или не то чтобы смягчены, а каким-то образом купированы на уровне исполнительных органов. Это было при предыдущем введении санкций, когда целый ряд компаний санкционированных были потом отдельными решениями или для них ослаблен санкционный режим, или вообще отменен временно. Хотя санкции формально действуют, но в реальности они не действуют и так далее. Ну, посмотрим, как это обернется в этот раз. Я думаю, что по той же самой схеме. Но то, что касается Северного потока, это да, это интересные санкции. Сейчас пока непонятно, будут ли немцы, которые участвуют в завершении проекта, продолжать в нем участвовать. Если не будут, найдет ли Россия какие-то дополнительные ресурсы для того, чтобы сама это все построить, я думаю, что найдет.
Спасибо большое. С нами, напомню, был журналист Сергей Бережной. И в конце нашего эфира хотелось бы продолжить и завершить эфир тем, что, напомню, продолжается акция «Стань их голосом». И в рамках инициативы «Стань их голосом» Эдем Ганиев, керамист, известный в Крыму, рассказал, каким знает политзаключенным Айдера Джипарова. Напомню, Айдера Джипарова арестовали весной 2019 года. Это отец 8 детей. Давайте послушаем, что о нем говорит Эдем Ганиев. Я знаком с Айдером Джипаровым уже на протяжении нескольких лет. Познакомились мы в мечети, когда он заезжал на намаз, и даже подружились за это время. Ну, что я могу сказать об этом человеке? И какое мнение у меня сложилось о нем? В первую очередь, конечно же, это отец 8 детей. Очень добрый, отзывчивый человек, веселый, то есть в трудную минуту он мог поднять настроение, подбодрить. Очень трудолюбивый. Вот. Сегодня, к сожалению, он находится в очень трудном положении. Его подозревают в тяжком преступлении, то есть в терроризме, и он находится под стражей. Я искренне надеюсь и верю в то, что его в ближайшее время освободят, так как Айдер и насилие — это совершенно противоположные друг другу вещи. И надеюсь, что он вернется к своим детям, к своей супруге, к своей матери, к отцу, к родным и близким в ближайшее время. Я очень в это верю и очень на это надеюсь. Каким стало Крымское ханство в правлении Саадет-Герая? Какие должности им были учреждены? А главное, как хану удалось избежать заговора и изменить ход истории своего государства? Такие города, как столичный Кыркьер, Кефе, Кезлев, Акмеджит, заметно преображаются. Здесь отстраиваются новые дома, обновляются дворцы, бани, мечети. Особое внимание хан уделяет медресе, высшим учебным заведениям. Смотрите в программе «Алтын-Девир» в новом цикле «История династии Гераев». В эту субботу, 21 декабря, в 16:35 по киевскому и 17:35 по крымскому времени на телеканале АТР. Саадет Герай I, часть 4. Он ушел из жизни 105 лет назад, 21 декабря 1914 года. Спустя 3 месяца после смерти своего близкого друга, великого крымско-татарского просветителя Исмаила Гаспринского. Имя Мустафы Давидовича сегодня известно разве что специалистам-крымоведам. А между тем, его личность и деятельность заслуживают внимания в нашей памяти. Мустафа Мирза Давидович, градоначальник Бахчисарая, староста Алушты, сподвижник Исмаила Гаспринского. Смотрите в субботу и воскресенье, 21 и 22 декабря, в 17:30 по Киеву и в 18:30 по Крыму. В программе «Тарих Седасы» с Гульнарой Бекировой на телеканале АТР. Ассаляму алейкум, сайгулатыр телеканалының телесерджілері. Сабалар қайырлы олсында бір керес. Үз үшін студияда мен Сейтумер Сейтумеров
чалыш мақта ве сабаяйнларымыз демек девам эте ве бүгінгі үшінші сабаяйнымызда мұсафиріміз Милли Меджлис рейсінің муавины Илми аға Умеров. Селям алейкум, Илми аға. Алейкум селям, сабалар хайырлы olsun. Сақ олын, сізге де хайырлы олсын. Ве бірінші меселенің музакер етмек істередім. Үш күн девамында Киевде Қырым инжирі деген әдеби ярыш олып кечті. Ве бұл ярышта адландырылған бөле терроризм даваның мабуслері Осман Арифмеметов ве Сервер Мустафаев сөз сербеслігі номинациясында ғалибе қазандылар. Ғия бен бұл бақшышларыны сабық сияси мабус Олег Сенцов берді. Бөлелікнен Осман Арифмеметовның алажақ мукафатыны оның досты Тарас Ибрагимов журналист алды. Сервер Мустафаевның исе ғалибе қазанған бақшышыны адвокат Влад Руденко алдылар. Ве бұл ярышта иштирак етті әлбеттеки журналист Тарас Ибрагимов. Ве біз онен шынды жанлы бағнен бағландық. Одан да бірқач суаллерімізні сорайжамыз. Доброе утро, Тарас, ты нас слышишь? Да, здравствуйте. Тарас, расскажи, пожалуйста, вот в Киеве в течение 3 дней проходил такой литературный конкурс «Крымский инжир», и 2 политзаключенных, Сервер Мустафаев и Осман Арифмеметов, стали победителями в номинации «Свобода слова». Расскажи, пожалуйста, что за работы они отправили на этот конкурс и как было принято решение, что именно их наградить? Осман и Сервер отправили... Осман отправил свой рассказ, в котором он описал историю, которая происходила с ним, все, что с ним происходило во время этапа из Симферополя в Ростов, из СИЗО Симферополя в следственный изолятор Ростова. А Сервер Мустафаев начал писать стихи в ростовском СИЗО уже, вернее, даже не так, он тоже начал писать стихи на этапе. И в одном из следственных изоляторов на этапе из Симферополя в Ростов он написал вот это стихотворение, которое попало на конкурс. Ну, так рассказывал адвокат Лиля Гимиджи, его адвокат, рассказывал мне, что он написал стихотворение в одной из камер, вот, который находился на этапе из Симферополя в Ростов. И, собственно, но решение принималось близкими адвокатами, и как-то даже без раздумий было логичным было отправить эти работы, потому что они, кроме, естественно, стихи, во-первых, они имеют художественную ценность, потому что Лиля сразу сказала, что ей понравились эти стихи, она обязательно отправит их на конкурс. А Осман, кроме какого-то документальной ценности в его рассказе, как-то и адвокаты, и близкие его увидели, в том числе и тоже художественные ценности, и вот приняли решение отправить этот рассказ. И, в принципе, были в какой-то степени правы, потому что кроме номинации «Свобода слова», они стали финалистами в других номинациях. Вот рассказ Османа, он стал финалистом в другой номинации, в номинации проза на крымско-татарском языке, по-моему, если не ошибаюсь. И Сервера поэзия тоже стала финалистом в своей номинации. Тарас, расскажи, пожалуйста, насколько вот значимо для этих ребят, которые сейчас находятся в застенках кремлевских тюрьмах, то, что вот их признали победителями в подобной номинации? Я не устану говорить, что это любые какие-то премии, списки, куда включают гражданских журналистов и правозащитников из числа крымских татар. Это очень важно. Буквально за день или 2 до вручения этой премии, этих премий и дипломов гражданских журналистов из Крыма, 4 гражданских журналистов внесли список
международной неправительственной организации, журналистской организации, которая там подводит итоги каждый год и делает список журналистов, которые находятся по миру там вот в тюрьме за свою работу. И это тоже было очень важно. И вот говоря про важность этих вещей, во-первых, мы признаем работу этих людей. Мы отмечаем, что вот они там есть, они продолжают свою деятельность, и она имеет ценность, вот кроме того, что какую-то практичную, еще и художественную. И в любом случае мы как-то отмечаем этот факт, и для ребят это, конечно, важно. Я точно знаю, что вот Осман, когда узнает, что получил, да и Сервер в том числе как бы не исключение, когда узнают, что получили вот как бы такие вот призы, то они, конечно, обрадуются. И последний вопрос, Тарас, вот ты уже отметил, что 4 гражданских журналистов, это Сервер Мустафаев, Осман Ариф Меметов, Нариман Мемедиминов, Осман Ариф Меметов, Ремзи Бекиров и Рустем Шейхалиев, их вот внесли в списки международной неправительственной организации Комитет защиты журналистов, но при этом в данные списки обычно вносят непосредственно журналистов, как те, кто занимается этим профессионально, но это вот, насколько мне известно, наверное, впервые, да, когда люди, по сути, которые не являются профессиональными журналистами, а журналисты по призванию, так сказать, по мере сложившихся стечения обстоятельств, их туда внесли. На твой взгляд, это вот как-то поможет им в дальнейшем? В вопросе их освобождения? Я не берусь утверждать, впервые или нет, но в нашем случае точно впервые. И да, вот как раз-таки уникальность заключается в том, что гражданских именно журналистов, непрофессиональных, включили в список наряду с профессиональными журналистами, которые находятся в заключении за свою работу. И это очень важно, очень здорово и очень правильное решение вот этой организации. Удастся или не удастся, но все равно эта история приобрела какой-то международный и, в принципе, мировой масштаб, когда попадает вот 4 человек в список организации, которая на не один год подводит итоги, не один год ведет мониторинг по всему миру журналистов, которые находятся вот за решеткой за свободу слова и за свою профессиональную деятельность. Я думаю, что каждая из таких вот маленьких каких-то историй, она в какой-то степени подводит итог и подбивает итог в борьбе за освобождение этих людей. Не берусь говорить, насколько это поможет. Здесь, знаете, все измеряется какими-то мелкими шагами и мелкими действиями. Спасибо большое за включение. Сайгул телесережлер, хатырлатам шынды біздің жанлы бағда Тараж Ибрагимов, журналист бағланды. Илмияға білгеніме көресізді, күн бұлындыңыз бұл әдеби ярышта, Қырым инжирі адыландырылған ярышта, сылда сіз неге дихат еттіңіз бұл ярыш хақында не айта білерсіз? Сіз шындылап көрсеттіңіз сияси мабуслер хақында, 4 тәне гражданский журналист хақында çok вақыт айырдыңыз, ama bu кең ve балабан bir мерасим oldu. Birinciden teşkil etken teşkilatқа minnettarlik bildirmek isteyim. Sağ olsun Karamayeva. Teşkil ete 2 yıldan beri bu büyükten büyük merasimni. Anda iştirak eteler yazıcılar, şairler, tercümanlar, Ukrayn tiline tercüme eteler Kırım Tatar tilinden ve nabarot. Ukrayn tilinden Kırım Tatar tiline. Masal yazıcıları ya da balalarga yazgan yazıcılar. Son bu yarıştan da açık kengce programmaları, master klaslar oldu, prezentatsiyalar oldu. Kitap prezentasyası, Rustem Skibin'in raskraskalar prezentasyası, Mustafa Ağa'nın konuşu oldu.
Собет беле Ve кечирилди. Büyükten büyük bir galibe dayın көрінген bir kontsert oldu. Fortepiano orkestram birinci kere Hüseyin Bekirov yazgan muzika yangradı. Bu şekilde birinci kere ekinçti. Bu da bir prorыв dayın. Demek tasdiqlamağa isteyim, büyük bir merasim olup geçti ve onu hissesi men bilesem daha duyulur. Kırım'dan çok iştirakçılar oldu mu yarışta? Allah'a şükür çok. Çok iştirakçılar geldiler Kırım'dan. Bunların arasında Milli Meclis reisinin birinci yardımcısı Nariman Celal çıkışta bulundu. Ve yazıcılar, şehirler çok sağsıldı Kırım'dan. Asıl halkımızın çok Kırım'da yaşagan için anda çalışkan insanların her vakt göz aldığında tutmak borçlumuz. Ve onların adlarını halka bildirmek. Ve hayt ettik şunda yukarı sohbetimizde dört bizim vatandaşımızны böyle cemaat jurnalistler İmaye Komitetinin cedvelini kirsettiler. Aslında nasıl düşünüyorsunuz İlmi Ağa? O cedvelde aslında hakiki böyle jurnalistler bulunmakta. Kim öz faaliyeti için işte hapiske uğradılar. Ama bu cedvellerge kirgenleri onların azat etmesine yardım eder misiniz? Nasıl düşünüyorsunuz? Hakiki sözünü başta anlatayıq. Bular hakiki jurnalist değil yoksam. Men belesem daha hakiki. Hakiki degenim zanaat boyunca. Zanaat boyunca bular jurnalistikaga okumadılar ama yaşayış ele aylandı. Jurnalistler çalışmağa imkanları yok Kırım'da. Haflı ve onların arasında var çalışkan soyları. Anton Naumluk, Taras İbragimov, Valera Balayan, daha birkaç tanelerini mümkün hatırlamağa ama çoksu çalışıp olamaylar bu şarayette. Risk büyük. Onun için cemaatin arasından bular dörtleri birinci saysak buların ondan sonra onlarla daha koşuldular ve jurnalistikanı fakt olarak zanaat yaptılar özüne. Bunlar daha hakiki jurnalistler deyip sayam ben. Ama yardımcı olurum olmazım emin değilim. Çünkü karşımızda büyükten büyük güçlü Rusya ve onun siyaseti ve onun yol başçısı şimdiki vaziyet devam etse bu konkretno azat etilmesini bekim tekstiri o kadar biz istegen gibi olmaz. Ama başka taraftan tekstir etmek, Rusya'ya baskı yapmak, siyasi baskı, ekonomik tarafından baskı, sanksiyalarını güçlendirmek, o işini Ukrayna becerip olsa, ille boşatırlar bütün mabuslarını ve onların arasında elbette bu 4 tane insanını da kısmet olsa onlarga yazgan sroklar erte biter. İnşallah. Biz de oğa umut etemiz ve şimdi devam etmekte onların sesi olgan böyle adını taşıgan aksiya, Kırım Birdemligi bu aksiyani ilan etti ve bütün vatandaşlarımıza teklif edildi. İşte bu 76 bizim mabuslarımızın hakkında bilgenleri işte kısa videolar yapıp internet vasıtalarında tarqatmağa. Siz de bu aksiyada iştirak ettiniz. İlmi Ağa, endi men de bir mabus hakkında tarif etmek istedim. Geçken yayınlarımda men başladım Marlen Asanov'dan bu tarif etmege. Bugün ise başka siyasi mabus Server Mustafayev hakkında birkaç menin bilgen sözlerimi aytmak istedim. Server Mustafayev'nin siyasi mabusnen şahsen men yaşlıktan, balalıktan tanışım.
Бақшысарайда да о да мен де яшадық. Екіміз евлеріміз ұзақ дегіледі, қоншы демек олмас, ама ұзақта бір-бірімізден яшамайдық. Ве бір мектепте оқыдық, Сервер Мустафаев менден бір яш кичкене еді, ве бір сынып менден кичкене оқы еді. Балалықтан башлап жәміге қатнайдық, бері-бер шында ақылымда ғалі 5-ші сыныфтан башлап біз Хансарай янда тақталы жәмесіне барып Құран оқымаға дерслер алған едік. Бері-бер мектепні Бақшысарайда бітірдік. Сервер Мустафаев екі yüksek тәсіл алды. Біріншісін алды Қырымда техникум бітірді, екіншісіні Киевде университет бітірді менеджментінен бағылы. Сервер евленді 4 баласы бар, более чоқ әрекетлер япып, Қырымда да ішлер япты, Киевде де çalışты. Киевде лайф мобильный оператор более тешкілятының içerisinde менеджер оларақ çalışты. Сон Қырымға қайтқан еді. Қырымда есе бірқач ашханелер açıp анда çalışkan еді. Ve elbette ki en mühim 2014 senesinden nasıl serverinin ömrü değişti. 2014 senesinden Kırım işgal olundu Rusya tarafından ve elbette ki Kırım'da ne olğanı herkes böyle başlandı. Tintüler olup geçmege başladılar. Bizim vatandaşlarımızны apislerge alıp bırakmağa çeşit türlü lağaplar koyup terörist, ekstremist dep. Ama elbette ki bir taraftan vatandaşlarımızны alıp apislerge bıraktılar, ikinci tarafından onların xorantaları kaldı ve server şahsi men hatırlağanımı bir vakit bu kalgan insanlar, kalgan apaylar, balachıklar, оларға не керекні әр вақыт түшінеді. Ve şimdi hatırlatam, birinci bölüde Ahyar davasından Rustem Vaitov деген vatandaşımızны apiske alğandan son birkaç aydan onu kızçığı doğdu ve onu kızçığı böyle ağır bir hastalıklarla doğdu. Pek çok para gerek edi o balachıkны güzel bakmak için ve ayağa koymak için ve server bilem ne kadar hareket yaptı da o gerekli paralarını andan-mından kıdırıp taptı ve Allah'a şükürler olsun Rustem Vaitov'un kızı şimdiki günlerde şifa oldu, güzel özünü duya. Ve server hakkında aslında çok aytmak mümkün ama neni da kaydetmek isterim ve bu aytkanımdan nokta koyarım. Bu hikayede server her vakit, sonki vakitları 2016-17 seneleri her vakit anasının görüşkende ayta, her vakit oğlum saat 2'de 3'te kayta. Nenin uğraşa cemaat işlerinden çapkalay ve sabah saat 7'de herkes dayın turup özün işlerini yapaydı. Bakınız 4 balası var ama halkımızda olan problemlerden çette kalmagan bir insan edi. Allah onun razı olsun ve tez vakitte serverin de diğer mabuslerimizin de azatlıkta görmege Allah Teala bizlerge hepimizge nasip eylesin. İlmi ağa, siz de bilem serverinin yaxşı tanışsız. Baqçısarayda bir mikrorayonda ikiniz de yaşaydınız. Server aramızda çok olsa 200 metrdir. Konşu olarak demekti aytmak mümkün. Server hakkında siz de ne aytabilir ediniz? Ben bütün sen aytkan laflarga koşulam. Gerçekten de bu siyasi mabuslar arasında en belli şimdi server olup kaldı. Ve gerçekten de öyle açık, faal bir insan. Hapske düşerim deyip ya da başka bir şeyden korkmayıp Krimskaya Solidarnost Teşkilatı'nın koordinatörü oldu ve çok büyük iş ya da büyük vazife omuzlarına aldı. Hem beceriydi. Ama bu aydutlar onu toxtatmağa tırıştılar. Hapske düşken son da toxtamayıp yaza. Mektuplar, şahsi mektuplar da var arasında. Umumi mektuplar var. Ve şimdi bu nominasyada da kazandı.
şiir yazıp. Demek o kadar İstidatlı vatandaşımız. er taraflı, istidatlı bir vatandaşımız ve onu kurtarmağa hareketimizin toxtatmamak gerekmiz bizde. İnşallah elbette ona da ve diğer mabusların da mutlaka çaremiz kolumuzdan gelgenini yapacağız inşallah. Ve gelecek mevzuya geçmek isterim. Milli Hareket iştirakçı ve veteranı Veciye Kaşka ölümünde polis xadimlerinin de habatı var. Bunu advokat Николай Полосов bildirdi, gelin sonra dinleyik. По просьбе родных Виджея Кашка мной было заказано независимое медицинское исследование с привлечением российских и испанских экспертов, которые на основании материалов, собранных следователем в рамках доследственной проверки, составили экспертное заключение. Согласно выводам экспертов, стремительное ухудшение состояния здоровья Виджея Кашка и наступившая смерть находятся в прямой причинно-следственной связи с действиями российских силовиков, осуществляющих ее задержание. Эксперты подробно указали, какие именно обстоятельства и какой комплекс действий привел к таким тяжким последствиям. İşte Müslüman'a Николай Полозов bildirgen malumatga göre Виджей Кашканың ölümünde polis xadimlerin kolu da var eken. Demek bilemiz o hart bizim tatamız, aptemiz çok hastaydı ve onu böyle o kafede tutkan vaktinde elbette ki sağlığına çok tesir etti ve ölümün de böyle getirebilir degen malumat berdi. Aslında bu malumatga göre bir şey yapa olurmuz mu? Endi kim kabat olduğuga ne yapabiliriz asıl? Gerçek aytsam biz eli olganını ekspertizasız da bileydik. Ama ekspertiza tasdiqlay ve resmileştire. Kabul etseler. Daha kabul edeceklerim aydutların kolunda o. İşgalcilerin kolunda. Mahkemelerde, следствияларда bütün albargan işleri. Ama sağlığı yaramay olsa bu günlerde Karasu bazarına uzak bir Uçkoz degen koyundan Akmeçit'ke bu kelip olamayacak edi. Bu kelgeni tasdiqlay sağlam olganını. Ve bular yapkan hareketler neticesinde yaramay oldu sağlığı ve anda da prikladnen urgan bir epizod da var. Narучникler takkan 80 yaşında kadınga narучник takarsın sen kichkene mına böyle nazik bir kadınçık. Evet, ular hepsinin neticesinde ölümge getirdiler. Ve onu tasdiqlamak kıyın değil, tek istek gerek. Ama elbette ki bu cinayetçiler, ben bilesem bunu ret edecekler. Evet. Hem ekspertizan kabul etmezler. Hem bu advokatlar tarafından baskını kabul etmezler. Haydi ne de olsa inşallah Виджей Кашка halkımız için küreşip canını da bu alda berdi. İnşallah bilesem şehit olarak Allah onu canı kabul eder. Bizim kafalarımızda öyle kalmak gerek. Öldürdüler. Evet, öyle de kalacak çünkü her şey oğa gösteriyor. Onların hareketlerinden son Виджей Кашка böyle alga gelip yazıklar olsun canını berdi. Devam etemiz. Endi dengişme hakkında birkaç laf alıp barmak istedik. Prezident Zelenskiy tarif etti ne vakit Ukrayna siyasi mabuslarını kurtaracaklar ve jiberecekler. Bunu bu 1+1 telekanalının yayınında ilan etti. Geliniz dinleyik onu. Ми домовились, ну як домовились, проговорили з президентом Російської Федерації, що нам потрібно вирішити питання з громадянами України, які знаходяться на території Росії, і які знаходяться на території Криму. Це інший буде трек. Я думаю, що ми його будемо проговорювати після обміну всіх узгоджених на всіх узгоджених. Тышешлер назирлігі Вадим Пристайко илян етті 18 декабрь күні үч тарафлы контакт группасында Минскте bu cedveller
да анда тешкерележек ве не вақыт мабуслер евге қайтажағында анда чықарылажақ харар. Бұны о Интер телеканалының яйында ілян етті келініс діңнейік оны да. Сподіваюся, що в середу буде оголошено конкретну дату припинення вогню. До кінця року, сподіваюсь, ми обміняємо наших військовополонених. І ця домовленість теж буде досягнута в середу. Група з безпеки оголосить про припинення вогню і погодить нові ділянки для розведення. І буде вимагати від ОБСЄ верифікації. Гуманітарна група остаточно звірятиме списки. İşte Elmira, енді kaç kere айтамыз, президент tarafından çok vadeler verildi. Kırım siyasi mahpuslarında kurtaracağımız deyip 35 Ukrayna vatandaşları azat olgandan son havalimanında, Borispol havalimanında o söz verdi. İkinci tranş olacak, ikinci değişme olacak. Anda Kırım Tatarlarını da koruyarsız deyip söz verdi. Ama bana енді ilan edildi. Bu yılın sonuna böyle cedveller все деген cedvelde değişme Rusya tarafından olacak. Ama bu cedvelge tek Donbas işgal olgan vilayetlerinden insanlar anda olacak. Kırım kenede kaldı çette. Өткен сефер 35-35-ке деңішкенде айтқан еді келecek сефер Қырым татарлары көрсетілecek жедвелерге. Şimdi de aynıcılık yapa. Fransa'da, Paris'de laf etken vakitte briefing, Ukrayna jurnalistlerine briefing bergen vakitte aytты, всех на всех değiştireceğimiz. Şimdi ayta всех на всех согласованных, узгодженных деген sözün tercüme ettim, согласованный деп Rusçaға. Demek bir aynıcılık. Hepsini değiştirmek bir türlü, anda demek bizim mabuslar da kirmek borçluydu. Ama anlaşkan hepsini başka türlü. Demek anlaşmagan kısmı da var. Onu da kene gelecek kestiler kaldırmağa. Böyle Pристайка айтқан laflarında değiştireceğimiz tek військовополоненных, военнопленных. Demek военнопленныйлер. Harbi esirlerini tek diler. Tek ular hakkında laf yürseteler şimdi. Normandiya koruşuğunda Kırım hakkında laf yürsetmediler. Tek Donetsk, Lugansk'ın kısmının hakkında laf yürsettiler. Ve şimdi değişmeler de tek o kısmına koşacaklar. Aslında bu Norman formatından evvel Milli Meclis Reisi Rifat Ağaçubarov böyle malumat bergen edi. Eğer de Zelenskiy bu koruşuvda Kırım'ını kaydetmese, Kırım'ını anmasa, böylelikle Putin'ge bir balaban bakşış yapar dedi. Ama Normandiya toplaşı olup geçti ve Zelenskiy Kırım meselesini öyle de kötermedi. Demek bakşışını berdi. Berdi, evet. Көрініп тұрады yapқан әрекеті. Ama ya ne için bundan evvel çok aytты da Normandiyada mutlaka Kırım hakkında laf alıp baracağım. Ama ne oldu da айтқан sözlerin artқа kaytardı da bu meseleni asıl da anmadı. Ben çok kere ayttım, daha bir kere aytacağım. Kırım meselesini koymağa hareket yapmak borçluydu. Ve hareketi neticeye getirmesi, kun tertibine Kırım көрсетілмесе, çıkıp gitmek borçluydu. Meni görüşüm boyunca. Kichkine adımlarının galibi kazanılmay. Kichkine adımlarının kapitülasyaga kite vaziyet. Bu hafta da politik siyasi eksperti Nikolay Melnik saya Rusya prezidenti Vladimir Putin siyasi mahpuslarının azat edilüvini böyle bir koz gibi, yani kozir gibi kullana. Bunu o Meydan Radyosu'nun yayınında ilan etti. Keliniz айтқанını dinleyik. Сьогодні 87 людей безпосередньо знаходяться в колоніях. Ну, завтра знову буде ще 87. Питання в тому, що цей гуманітарний важіль Росії потрібний.
для того, щоб раз за разом тиснути на Україну, тому що президент Зеленський чутливий до цієї проблематики. Він прийшов як президент миру, він постійно актуалізує, ну там же наші люди, і тому якщо він не буде перейматися питаннями звільнення людей, то він зазнає доволі сильних репутаційних ризиків. Тому полонені, політв'язні, чи як правильно зараз назвати, вони завжди будуть, це буде завжди козирем в руках Путіна. İşte siyasi eksperti Melnik айтқанына көре, бұл саяси мәбүслеріні Путин қос кебе, яғни козыр кебе қолана әр вақыт. Шынды біле еберсе бүтін мәбүслеріні, ярын оға бірші yolunda тұрмай, да, 100 данесін алмаға. Да, 100 ya da 80 adamın bir günde almağa imkanı var. Ve tek bunların жібермекте дүгіл ve козыр қазанмаға дүгіл өзлеріні gerçekten cinayet yapkan insanlarını, Ukraynaga karşı cinayet yapkan insanlarını alıp gitti Rusiyaga, boşata bundan. Hapishanelerden boşata, cezadan boşata. Hiç ayıbı olmagan insanlarını cinayetçilerge değiştiriyor. Yavaş yavaş hepsi cinayetçilerini alıp gidiyor. Асылда Владимир Зеленский Қырым азат етілмесі үшін неге әзір? Бұны тариф етті ve böylelikle 1+1 телеканалында Владимир Зеленский тариф етті. Егерде Қырым азат olsa Путиннің еліні 100 кере сықмаға азыр деді. Келіңіздің не айтты ол? Якщо ми хочемо, а ми дійсно цього хочемо, дійсно дуже хочемо припинити війну, ми повинні розмовляти. І я скажу вам відверто, якщо завтра нам повернуть нашу землю, наш тимчасово окупований Донбас, то я можу ще 10 разів потиснути руки. А якщо нам повернуть наш Крим, а його обов'язково колись повернуть, можна і 100 разів потиснути. Böylelikle Kreml'de öz reaksiyasını gösterdiler. Zelenskiy'nin айтқан sözlerini 100 kere Putin'in kolunu sıkarım deyip öz cevabını Дмитрий Песков берді. Келіңіз dinleyik. Що стосується Криму, то краще тиснути Путіну руку, не піднімаючи питання Криму. Це точно можна сказати. А що стосується Донбасу, то тут не Путіну треба тиснути руку, а виконувати Мінські угоди. İşte bakыңыз, Зеленский айтмақта 100 kere Putin'in қолын sıkarım, bizге Қырымны қайтарсалар. Putin'in пресс-секретары Песков күліп іште бөлі айтты, қолын sıқсаңызы, ама Қырымны бір вақыт аңма бөлі деді. Позиция Зеленский'ні мен білмеймін, неге бұл инсан ишана devlet yolbaşçысы, неге ишана бізге Қырымны қайтарарлар, мен бұға шүпеленмеймін дей. Кім бізге Қырымны қайтарacak? Ya da біз оны қайтармақ керекміз? Қырымны қайтармақ үшін бірінші біз қатты тұрмақ керекміз. Біз жертва olmağa hazır olmaq borçlumuz. Құрбан olmağa hazır olmağa borçlumuz. Бізге бақып, Украинада қатты өз позицияларында тұрар ve başka devletler sanksiyalarını toxtatmaz, azlaştırmaz, güçlendire verir, Rusya'ya baskını keyleştire verirler ve neticede Rusya Kırım'ı kaytarır. Ama kolunu sıkmak değil de son ona cinayi işler açmak mecbur olacağımız ya da bizim tarafımızdan gerek olacak ne kadar zarar getirdi, nasıl seviyelerde zarar getirdi, nasıl etip kaytaracak o getirgen zarar, nasıl cevap verecek, o meseleler son başlanacak. Bu da aldığımızda kol sıkmakta değil iş. Yengiliste galibi kazanmayız, kol sıkıp Kırım'ı kaytaracak. Bir hikaye aytmağa isteyeyim. Hikaye gerçek olgan şey. Biz Krasnodar ülkesinde yaşaydık Kırım'a koçmezden evvel 88 senesinde Zabastovka ilan etken edik. Ve neticede 4,5 bin Kırım Tatarları işten boşatılgan edi.
бір мирақлы история. Бірдане топлашуда, бір Краснодар өлкесінің койында топлашу кте, Крым татар топлашуы. Ve adamlar turalar, bizim koydaşımız Mustafa'nın kızı işten boşamagan. Bugalter olup çalışayken kolxozda. Ve bu Mustafa degen adam turada ayta. Cemaat, men işini taşladım, apayım işini taşladı, oğlumuz işini taşladı. Kızımız işini taşlap olamay, çünkü men onu bu işe kırsetmek için 100 adamın kotunu opken edim. Bu adamın lagapı Alida Kotopken Mustafa. Eli bir vaziyetke düşecek. Bizim prezidentimizde. Әлбетте, бір әжінлықлы вазиет, язықлар olsun ki, yayınımızın vaxtı sonuna gelmekte ve daha bir haberini müzakere etmek istedim. Ahyarda komünistler Rusya hükümetini yok etilmesini talep etti. Böylelikle Ahyarda КПРФ Ahyar Gorkom'un yolbaşçısı Vasily Parkhomenko miting geçirdi ve bu mitingde Rusya'da komünistler böyle devlet tarafından horlanğanı kayıt ettiler. Onu şahsen düşüncesine Единая Россия firkası devlet tarafından cinayetçilik yapa ve 17 Mart za Возрождение СССР degen teşkilatının Alexey Merkulov kayıt etti. Bu devletini hakimiyetini değiştirmeye gerek dediler. Faaller böylelikle öz narazılığını Rusya'nın prezidentine Vladimir Putin'e gösterdiler. Parkhomenko şahsi onun fikrine göre Putin gerek Lenin'in ve onun mirasını şan etmeye ve böylelikle miting olup geçti. İlmiyaga asılda bakınız, indi Ahyar vakit böyle Rusya'lı bir vilayet olarak tanıla Kırım'da, ama anda da indi göremiz çok böyle narazılıklar peyda ola. Bu neden bağlı, siz nasıl düşünüyorsunuz? Ahyarlılar demek başka Rusya'nı beklediler mi? Indi tilini pişirdiler mi bu Rusya'ya? Evet. Ular beklediler televizorda görgen Rusya'nı. Ama geldi gerçekten Rusya. Ve şimdi ele güçler var Ahyar'da Komünist Partiyasını yok etmeye tırışalar. Ularga bir sovet vermege mülkün. Kaytarın Kırım'ını Ukraynaga, Ukraynada komünistler yasak. Çok sağ olun İlmi Ağa. Hatırlatam sayılı teleseyirciler. Bugün studiyamızın musafiri Milli Meclis reisinin muavini İlmi Ağa Umerov bulundu. Yayınımız ise sonuna geldi ama yayını devam etmekte ve 5 dakikadan Elvina Seyitbulayeva sonki haberlerini sizge bildirecek. Böylelikle aterili olunuz. Пророк Мухаммед, да благословит его Аллах и приветствует, сказал: «Каждая умра после предыдущей служит искуплением совершенных между ними грехов. Что может быть прекраснее того, чтобы совершить путешествие к двум святыням ислама в Мекке и Медине, ощутить спокойствие и умиротворение на земле, по которой когда-то ступал наш любимый пророк? Да благословит его Аллах и приветствует. Ведь умра является искуплением от грехов и средством от бедности. А по мнению некоторых ученых, она является даже ваджибом. В священный месяц Рамадан умра по награде приравнивается к хаджу. И не забудьте про награду в мечети пророка. Да благословит его Аллах и приветствует. Откройте свой путь к Каббе вместе с Кабайоло. Сьогодні у Прайм Муждабаєв. Брати Капранови. Українські письменники, видавці, публіцисти.
Міфи довкола кримсько-татарського народу. Питання Криму. Таким має шанс увійти в історію України президент Володимир Зеленський. Сьогодні о 20-й за Києвом та 21-й за Кримом на телеканалі АТР. Каким стало Крымское ханство в правлении Саадет-Герая? Какие должности им были учреждены? А главное, как хану удалось избежать заговора и изменить ход истории своего государства? Такие города, как столичный Кыркьер, Кефе, Кезлев, Акмеджит, заметно преображаются. Здесь отстраиваются новые дома, обновляются дворцы, бани, мечети. Особое внимание хан уделяет медресе, высшим учебным заведениям. Смотрите в программе «Алтын-Девир» в новом цикле «История династии Гераев». В эту субботу, 21 декабря, в 16:35 по киевскому и 17:35 по крымскому времени на телеканале АТР. Саадет-Герай I, часть 4. Он ушел из жизни 105 лет назад, 21 декабря 1914 года. Спустя 3 месяца после смерти своего близкого друга, великого крымско-татарского просветителя Исмаила Гаспринского. Имя Мустафы Давидовича сегодня известно разве что специалистам-крымоведам. А между тем, его личность и деятельность заслуживают внимания в нашей памяти. Мустафа Мирза Давидович, градоначальник Бахчисарая, староста Алушты, сподвижник Исмаила Гаспринского. Смотрите в субботу и воскресенье, 21 и 22 декабря, в 17:30 по Киеву и в 18:30 по Крыму. В программе «Тарих Седасы» с Гульнарой Бекировой на телеканале АТР. Dedim ma керек Обаманың yanına бармаға. Ана құруcıları мен қоймас. Бізге әбет ол яш нәсілін жоймамақ керек. Мына иш. Bir taraftan ev kuraydık, ikinci taraftan bala bakaydık, üçüncü taraftan repetisiyalar yapaydık benim evimde. Sanksiyalar yaptılar bana. Eğer geçmesen biz sana akça vermeyeceğimiz dediler. Mutlaka Kırım'a kaytacağımız. Öyle bir tez hareketler olacak ki özümüz de duymayı kalacağız. Kırım hükümeti değiller. Ya da Kırım parlamenti değiller. Yanında Kırım halkı yok da. Bizim tarihimiz olğan kadar etraftaki devletli ve halkların tarihleri yoktur. Adaletsizlik yaşagan sayın ona karşı adaletperverlik olacak. Yok, ben o kadar yıldız olmak istemeyeyim. Ben yıldız değil de ben galaktika. Bir-birimizden pek uzaklaşan bir günde bir-birimizge yakınlaşmağa sebepler ve fırsatlar kıdırayıq. Adamlar çöberek yaşaganda bizim bestekarımız muzika çalsın ne? 40 yıl bir yerde yaşap biz subyetsiz birbirimizin pek yaxşı anlayıq. Demek televideniye öz işlerini yapar. Bazar kuni Kiyev'de saat 19'da, Kırım'da saat 20'de Gönül Gönül'den programmasını seyrediniz. Сегодня мы рассмотрим с вами, как Великая Победа переросла в позорное поражение, что повлияло на такой поворот событий и какую роль в этом сыграл крымский владыка. С вами Андрей Саминин. Это программа об истории крымских татар. Как мы помним, Петровское войско устроило кровавую вакханалию в области войска Запорожского. Городки сожгли, а Сечь взяли штурмом. Жестоко расправились с пленниками и местными жителями. Узнав об украинской резне, султан, очевидно, утратил веру в возможность победы над московским войском
и снова запретил крымскому хану вмешиваться в северные дела. Иным было настроение у хана Девлета. Он попросил помощи у своего турецкого единомышленника Исмаила Паши, на что визирь ему сообщил, что султан одобрит выступление Крыма лишь в том случае, если Турции будет гарантирована выгода от будущей победы шведско-татарского войска над русскими. Это означало, что Гирей и Карл XII должны были предварительно заключить договор с Турцией, согласно которому они не могут подписать мир с царем, пока в трактат не войдет пункт об ограничении дальнейшего продвижения русских на юг. Турция более всего опасалась сепаратного шведско-русского мира, при котором она осталась бы с Россией один на один. В те же мартовские дни к хану прибыли гонцы из Украины. Они доставили в Крым письма от Мазепы, который призывал Девлета объединиться с ним для выступления совместно со шведской армией. И письмо от канцлера шведского короля, в котором швед призывал хана воспользоваться моментом и сложившимся положением для того, чтобы выступить против общего врага. Весть о разрешении султана пришла к хану, когда он, вопреки предыдущему приказу, уже вывел свою конницу к Днепру, разбив по пути несколько русских городков. Но вдруг хан остановился, обескураженный известием о русско-шведском мире, якобы заключенном под Полтавой. Этот фальшивый слух был развеян только спустя месяц. Тогда же в ставку Карлу XII прибыли два ханских посла и объявили о готовности хана продолжить марш. Хан разделил свое войско на две части. Одна перешла реку Ворсклу и остановилась в 50 километрах от Полтавы. Другая выдвинулась к реке Самаре, о чем российскому командованию донесли два перебежчика. Мазепа поспешил установить связь с Девлет-Гиреем и сообщил ему, что в дальнейшем надеется на покровительство и защиту хана. Казалось бы, победа была близка. Против 60 тысяч русских должны сражаться около 75 тысяч объединенных сил противника. Но пока турки вели эту мелочную торговлю, Петр воспользовался в отсутствии татар своим почти двойным численным превосходством, и началась Полтавская битва. Петр переиграл противника стратегически, лишив его возможности получить помощь из Крыма или Турции. В то же время он подавил мятежное казацкое движение. Итак, 27 июня шведский король оказался 1 на 1 с противником, в 2,5 раза превосходившим его армию. Царь веселился в своем шатре, поднимая заздравный кубок за плененных шведских военачальников, чьих запорожских соратников тут же, неподалеку, на глазах у шведских солдат, колесовали и сажали на кол. Что касается крымско-татарской рати, то она вернулась за Ворсклу и Самару и не сдвинулась с места до августа, принимая к себе отдельных уцелевших от разгрома шведов. Скорее всего, хану просто не верилось, что полтавская катастрофа необратима. Пока шведы медленно двигались в южном направлении к Днепру вдоль правого берега Ворсклы, Петр I делал все возможное, чтобы захватить Карла. Он объявил за голову врага огромную по тем временам сумму – 100 тысяч рублей и повышение герою до генеральского чина, в каком бы звании он до этого не был. Сразу после победы под Полтавой Петр I предложил Карлу XII почетный мир, по условиям которого король должен был пожертвовать некоторыми шведскими территориями в Прибалтике. Карл XII отказался от столь унизительных условий, потому что он работал над созданием новой шведско-турецко-крымской коалиции, направленной против России.
Примечательно, что уже из Очакова, первой турецкой крепости, где Карл остановился после Полтавского разгрома, он шлет своего постоянного представителя в Бахчисарай. Король не без оснований полагал, что хан первым пойдет навстречу его планам, ведь Девлет-Гирей был единственным в Европе правителем, интересы которого в отношении России полностью совпадали со шведскими, и который никогда не торговался с королем, а предлагал свою помощь на любых условиях. В августе 1709 года Девлет-Гирей предлагал все свое войско, чтобы помочь Карлу пробиться в Померанию, где стояла крупная группа шведских войск. Снова в обход Турции. От любых переговоров с петровскими дипломатами крымский хан отказался. Другой была политика хана по отношению к шведам, которые в 1710 году прислали нового посла Лагерберга в Бахчисарай. Хан озвучил ему свое предложение о союзном крымско-шведском договоре. Узнав об этом, Карл предложил привлечь к будущему союзу и казаков Пилипа-Орлыка, который, по словам шведского короля, как полководец обладает чрезвычайно высоким авторитетом во всей Европе. Одновременно обсуждалась и проблема возвращения Карла XII из Турции в шведскую армию, которая стояла в крепостях Померании. Хан снова предлагал 40-тысячные войска в качестве эскорта королю. При этом Гирея не страшила ни польская, ни даже австрийская армия. Такая политика крымского владыки обусловлена всеобщим мнением о короле шведов, гениальном полководце, но слабом политике. Девлет-Гирей считал, что место Карла в главной армии Швеции, от которой его отделяла добрая 1000 миль. Король должен был стать во главе своего основного войска, до Полтавы не знавшего поражений, и вести шведов от победы к победе, а не тупить перо в бесплодной переписке с султаном. Проведав о таких замыслах крымского владыки, встревожился уже царь Петр. Он послал в Стамбул протест против крымского сопровождения, понимая, чем грозит ему появление десятков тысяч татар в Польше или Северной Германии. Султан протест царя отклонил, но тот выставил ультиматум: если король не будет удален из Турции, то русские войска пойдут к турецким границам и возведут там свои крепости. Султан счел себя оскорбленным таким вмешательством в его внутренние дела, а хан, пользуясь этим гневом, склонил его к объявлению России войны. Хан отбыл домой, чтобы готовиться к зимнему походу на русских. Такие же приготовления были сделаны и в Турции. Началась русско-турецкая война, причем целиком по инициативе Девлет-Гирея. Он же и открыл военные действия, выступив на Украину во главе своего войска. Сьогодні у Прайм Муждабаєв. Брати Капранови, українські письменники, видавці, публіцисти. Міфи довкола кримсько-татарського народу. Питання Криму. Таким має шанс увійти в історію України президент Володимир Зеленський. Сьогодні о 20-й за Києвом та 21-й за Кримом на телеканале АТР. Он ушел из жизни 105 лет назад, 21 декабря 1914 года. Спустя 3 месяца после смерти своего близкого друга, великого крымско-татарского просветителя Исмаила Гаспринского. Имя Мустафы Давидовича сегодня известно разве что специалистам-крымоведам. А между тем, его личность и деятельность заслуживают внимания в нашей памяти. Мустафа Мирза Давидович, градоначальник Бахчисарая, староста Алушты, сподвижник Исмаила Гаспринского,
Смотрите в субботу и воскресенье 21 и 22 декабря в 17:30 по Киеву и в 18:30 по Крыму. В программе «Тарик Седасы» с Гульнарой Бекировой на телеканале АТР. Эшитесанасма. Мен ақтауны тынызма. Мен мұндам. Бұл менің топырағым. Менің қырымым. Понеділок, 16 грудня, 2125-й день окупації Криму Росією. В ефірі інформаційний випуск «Заман». Я Оксана Дворецька. Вітаю вас. Після неспокійних вихідних на фронті поки що тиша. Як повідомляють у штабі ООС, від початку цієї доби ворог жодного разу не відкривав вогонь по наших позиціях. Натомість минулої доби бойовики гатили із гранатометів, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї поблизу Лебединського та Зайцевого. В районі Світлодарської дуги від вогню російської артилерії загинув нацгвардієць Сергій Михальчук. 21-річний військовослужбовець прикрив собою побратима. Ще двоє українських військових зазнали поранень. Прицільно застосовували гранатомети різних систем та лише двічі також вели вогонь з великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї. Загалом ворог вів обстріли в районах населених пунктів Луганське, Хутір Вільний, Кримське, Світлодарськ, Зайцеве та Лебединське. Захисники України декілька разів вели адекватний вогонь у відповідь зі штатного легкого піхотного озброєння. На лінії бойового зіткнення двоє наших героїв отримали поранення. Воїнів було евакуйовано до медичних закладів. Неспокійно цими вихідними було і в районах розведення військ. Поблизу Петрівського терористи, знехтувавши мінськими домовленостями, двічі не пропустили спостерігачів ОБСЄ на непідконтрольній Києву території Донбасу. Інститут префектів замість державних адміністрацій, ліквідація районів та поява округів. Така адміністративна реформа чекає на громади. Відповідний законопроект, який передбачає зміни до Конституції, запропонував президент Володимир Зеленський. Документ депутати планують розглянути вже цього тижня. Також на порядку денному 3 ветовані президентом законопроекти щодо змін до Виборчого кодексу, тимчасових слідчих комісій та пласту, а також законопроект щодо створення ринку землі. Говорили на погоджувальній раді депутати і про інциденти із нападом на нардепа від «Слуги народу» Михайла Ананченка. Напередодні його побили двоє невідомих. У президентській фракції інцидент розцінили як залякування. Спікер Дмитро Разумков висловив сподівання, що правоохоронці його розслідують. Я сподіваюся, що слідство допрацює, ми побачимо не лише виконавців, а й замовників.
І сподіваюся, що ніхто не буде тиснути на представників правоохоронних органів. І ми будемо створювати дійсно умови, які дозволять робити так, щоб в нашій державі панував закон і незалежний суд. Правоохоронні органи нас попередили, що ці напади можуть продовжуватися цього тижня. Тобто люди хочуть залякати народних депутатів, щоб вони фактично чи не прийшли до зали, коли буде голосування, чи змінили свою думку і не голосували. Прокурор Олександр Новіков очолив Національне агентство із питань запобігання корупції. Результати конкурсного відбору на цю посаду оголосили сьогодні у Кабінеті міністрів. Кандидатуру Новікова підтримали усі 6 членів конкурсної комісії. За словами колишнього експерта Ради Європи з питань боротьби із корупцією Тильмана Хоппе, Олександр Новіков отримав один із найвищих балів під час тестування і випередив решту 7 претендентів на посаду голови НАЗК. До цього призначення він 12 років працював в органах прокуратури. Зазначу, що до списку кандидатів не потрапили екс-члени НАЗК та кілька представників НАБУ, ДБР і Генпрокуратури, бо їхні статки не збігалися із даними у деклараціях про доходи. Пан Новіков найліпше відповідає критеріям, прописаним в законі про запобігання корупції. Він має належний досвід. Його стратегічне бачення, результати тестування, відповіді під час співбесіди та решта документів змогли переконати комісію, що він найкраща особа, яка зможе провадити необхідні реформи для того, аби відновити довіру та прозорість в роботі НАЗК. В окупованому Криму погіршується ситуація із дотриманням прав людини. Про це, зокрема, йдеться в доповіді Єврокомісії щодо імплементації Україною угоди про асоціацію із ЄС. Зокрема, за цей рік почастішали випадки репресій проти тих, хто протистоїть окупаційній владі. Також в ЄС повідомляють про численні арешти, залякування та переслідування кримських татар. Перед Україною стоять виклики через нові дестабілізуючі дії Росії на сході країни після незаконної анексії Криму та Севастополя у 2014 році. На сході України понад 3,5 мільйони людей з обох сторін лінії розмежування потребують допомоги. На Кримському півострові переслідуються кримські татари і ті, хто виступає проти анексії. У Сполучених Штатах підготували законопроект, який засуджує утиски Росією вірян у Криму та на Донбасі. Його автори – конгресмени Джо Вілсон та Еммануель Клівер. У документі, зокрема, йдеться про кримських татар, яких переслідують, ув'язнюють та катують за їхню віру. А ще про порушення прав вірян Православної церкви України, Української греко-католицької церкви, протестантів та свідків Єгови. Як зазначають сенатори, Кремль на окупованих територіях переслідує релігійні громади навіть жорсткіше, ніж в самій Росії. Автори переконані, такий законопроект допоможе притягнути до відповідальності тих, хто вчиняє репресії за віру. Делегація Меджлісу побувала у Румунії. Там провели День кримських татар. Таким днем 13 грудня визначив парламент цієї країни 9 років тому. Кримсько-татарську делегацію очолив лідер народу Мустафа Джемілєв. Про кількаденний візит докладніше далі в сюжеті. Візит представників Меджлісу до Румунії тривав кілька днів. За цей час вони зустрілися з представниками кримсько-татарських організацій Румунії. Обговорювали подальшу співпрацю, зокрема про подальше інформування світової спільноти про безчинство окупантів в Криму, а також як об'єднати кримсько-татарські громади різних країн задля збереження історичної спадщини. Це наша історична діаспора. Вони тут вже живуть більше ніж 150 років і всіх є бажання, щоб ті досягнення, щоб вони продовжувалися, щоб громада зберігалася. Уряд Румунії
дуже з великою симпатією відноситься взагалі до таких історичних спільнот, які живуть на території Румунії, і особливо помітна ця повага до кримсько-татарської спільноти. У Констанції Мустафа Джемілєв і делегація Меджлісу вшанували пам'ять відомого кримсько-татарського письменника і журналіста Мехмеда Ніязі. Він зіграв важливу роль у збереженні зв'язків між кримсько-татарською діаспорою та їхньою рідною землею. Найбільш відомий завдяки своїм ліричним творам, в яких описує Крим. Румунська діаспора кримських татар в Румунії протягом 20 років чекала свого лідера. Із нагоди приїзду лідера організувала концерт за участі відомих кримсько-татарських артистів. Мустафа Ага розповів про ситуацію в окупованому Криму. У 2014-му, кінці лютого, на нашу землю ступив ворог і окупував нас. Ми 50 років боролися з комуністичним режимом, але зараз на нашому півострові ще гірший режим, ніж радянський. Лідеру кримсько-татарського народу Мустафі Джемілєву вручили премію імені Мехмеда Ніязі. Зазвичай її вручають видатним діячам за внесок в розвиток кримсько-татарського народу. Минулого року цією премією нагородили керівника Дернеку в Туреччині Зафера Каратая. Звичайно, премія Мехмета Ніязі також була заснована парламентом. Щороку вони дають цю премію. Мехмет Ніязі для нас дуже важливий діяч. Звичайно ж, він письменник, поет, був делегатом першого Курултаю. Він дуже значущий для нас. День кримських татар, який відзначається 13 грудня в Румунії, цьогоріч був особливим. У представників діаспори була можливість поспілкуватися зі своїм лідером. Разом з артистами вони співали пісні про Крим і згадували про ті дні, коли могли вільно їздити в Крим. Ми щасливі знаходитися тут з Мустафа Ага. Хороший концерт. Нам дуже приємно. Сподіваюся, що й далі так буде. Асан Емінов, Ельмаз Асан, Заман, АТР. У румунській Констанці відкрили філію Асоціації кримськотатарських підприємців Туреччини, України та Румунії «Турксід». Її створили задля економічного співробітництва та координації в регіонах, де проживає кримськотатарська діаспора, а також для підтримки торгівлі, культури, науки і мистецтва. Сама асоціація «Турксід» розпочала роботу у жовтні. Головний офіс асоціації розташований у Стамбулі. В Україні філія відкриється у лютому наступного року. Мета цього проекту – принести користь Криму. Основне завдання – об'єднати всіх підприємців України, Туреччини та Румунії. Нам вже надійшли пропозиції, наприклад, від представників американської діаспори кримських татар із Європи. Вони теж хочуть приєднатися, а ми хочемо, щоб ця справа принесла благо. Для того, щоб мати свою державу, повинна бути економічна сила. Зараз в цьому світі найбільша конкуренція в сфері економіки. Хто в цій конкуренції переможе, хто буде в економічних війнах переможцем, той піде вперед. На цьому шляху наша мета – бути економічно сильними. І в нашій національній боротьбі також бути сильними. Створення цієї організації наш кримсько-татарський народ і діаспору приведе до єдності, допоможе стати економічно сильними і успішними. Мета у вільному Криму – з кримськими бізнесменами почати спільну справу. З допомогою Всевишнього наша мета – відкрити центр «Турксід» в Криму, щоб економічно бути сильними і всьому світу представляти наш народ. На цьому ставлю крапку. О 15-й за Києвом Ельмаз Асан розкаже останні новини кримськотатарської. Я чекатиму на вас у цій студії о 16-й. Прямий ефір триває, тож не перемикайтеся. А найцікавіші фрагменти нашого ефіру дивіться на YouTube-каналі АТР. Дякую за увагу і до зустрічі. Пророк Мухаммед, да благословит его Аллах и приветствует, сказал: «Каждая умра после предыдущей служит искуплением совершенных между ними грехов. Что может быть прекраснее того, чтобы совершить путешествие к двум святыням ислама в Мекке и Медине, ощутить спокойствие и умиротворение на земле, по которой когда-то ступал наш любимый пророк. Да благословит его Аллах и приветствует. Ведь умра
является искуплением от грехов и средством от бедности, а по мнению некоторых ученых, она является даже ваджибом. В священный месяц Рамадан умра по награде приравнивается к хаджу. И не забудьте про награду в мечети пророка. Да благословит его Аллах и приветствует. Откройте свой путь к Каббе вместе с Кабайолло. Каким стало Крымское ханство в правлении Саадет-Гирая? Какие должности им были учреждены? А главное, как хану удалось избежать заговора и изменить ход истории своего государства? Такие города, как столичный Кыркьер, Кефе, Кезлев, Акмеджит, заметно преображаются. Здесь отстраиваются новые дома, обновляются дворцы, бани, мечети. Особое внимание хан уделяет медресе, высшим учебным заведениям. Смотрите в программе «Алтын Девир» в новом цикле «История династии Гираев». В эту субботу, 21 декабря, в 16:35 по киевскому и 17:35 по крымскому времени на телеканале АТР. Саадет Гирай I, часть 4. Он ушел из жизни 105 лет назад, 21 декабря 1914 года. Спустя 3 месяца после смерти своего близкого друга, великого крымско-татарского просветителя Исмаила Гаспринского. Имя Мустафы Давидовича сегодня известно разве что специалистам-крымоведам. А между тем, его личность и деятельность заслуживают внимания в нашей памяти. Мустафа Мирза Давидович, градоначальник Бахчисарая, староста Алушты, сподвижник Исмаила Гаспринского. Смотрите в субботу и воскресенье 21 и 22 декабря в 17:30 по Киеву и в 18:30 по Крыму в программе «Тарих Седасы» с Гульнарой Бекировой на телеканале АТР. Dedim ma керек Обаманың янына бармаға. Ана қоржылары мен қоймас. Бізге әбет ол яш нәсілін жоймамақ керек. Мына иш. Bir taraftan ev kuraydık, ikinci taraftan bala bakaydık, üçüncü taraftan repetisiyalar yapaydık benim evimde. Sanksiyalar yaptılar bana. Eğer geçmesen biz sana akça vermeyeceğimiz dediler. Mutlaka Kırım'a kaytacağımız. Öyle bir tez hareketler olacak ki özümüz de duymay kalacağımız. Kırım hükümeti değiller. Ya da Kırım parlamenti değiller. Ya da Kırım halkı yok da. Bizim tarihimiz olğan kadar etraftaki devlet ve halkların tarihleri yoktur. Adaletsizlik yaşagan sayın ona karşı adaletperverlik olacak. Yok, ben o kadar yıldız olmak istemeyeyim. Ben yıldız değil, ben galaktika. Bir-birimizden pek uzaklaşan bir günde bir-birimizге yakınlaşmağa sebepler ve fırsatlar kıdırayıq. Adamlar çöberek yaşaganda bizim bestekarımız muzika çalar. Son ne? 40 yıl bir yerde yaşap biz subyetsiz bir-birimizin pek yaxşı anlayıq. Demek televizyon öz işlerini yapar. Bazar kuni Kiyev'de saat 19'da, Kırım'da saat 20'de Gönül Gönül'den programmasını seyrediniz. Nasıl bir kunlarga qaldık qardaşlar. Bu uzun yollarda taldık qardaşlar. Aman bitip yandık qardaşlar. Ko'zimiz o'g'inde sabiylar o'li. Dünya bizga baqib, bir ko'znen ag'lay, bir ko'znen kulya. Dunyoga nam bergen bir millet edik. Asırlar tubundan tirilib keldik. Vatanga ko'z tikib qurbanlar berdik. Bizni kene bo'leler bir shina ile. Dunyo bizga baqib bir ko'znen ag'lay, bir ko'znen kulya.
Қалмады арамызда бірлік кеңеші. Шуның үшін қыздырмай ватан көнеші. Шуның үшін юрушме ей халқым ишім. Шуның үшін бағырыңны ханжерлер тіле. Дүния бізге бақып бір көзнен ағылай, бір көзнен күле. Эпіміз хабардық менген қамырдай, қарышып қалмайық бір топ чамырдай. Кесіліп башлады қорған тамырдай. Яшаймыз бұларны біле. Дүния бізге бақып бір көзнен ағылай, бір көзнен күле. Бізні кене біревлер ойнатмақ істей. Кене дамсыз бір шорба қайнатмақ істей. Кенардан қошланып бір бақмақ істей. Бар, ойна көз яшыңны сіле. Дүния бізге бақып, бір көзнен ағылай, бір көзнен күле. Санки душман олдық бір-бірімізге. Урмет yok не өлі метрімізге. Не олды, қардашлар? Не олды бізге? Кене дерсін бір белялар бастырып келе. Дүния бізге бақып бір көзнен ағылай, бір көзнен күле. Алладан берілген güzel bu топрақ, көзлеріміз кібі корланған чоқрақ, тереклерімізде сарарған япрақ, бізі кібі чекмекте ферият венале. Дүния бізге бақып бір көзнен ағылай, бір көзнен күле. Ей фелек, ішіңе ақыллар етмей, татарның башында түшінже бітмей. Бір күчік арзым бар, ақылымдан кетмей. Өмірлер біте, ве өмірлер келе. Демесінлер, дүния бізге бақып, бір көзнен ағылай, бір көзнен күле. Меня зовут Сейтумер. В 1944 году моих бабушек и дедушек беспощадно и цинично депортировали сотрудники НКВД. В депортации в Узбекистане моего отца преследовали и арестовывали сотрудники КГБ. Сегодня же в Крыму в наших домах проводят обыски, штрафуют и сажают в тюрьмы сотрудники ФСБ. Я хочу задать всего один вопрос. Кто и когда остановит этот беспредел, чинимый по отношению к моему народу? Інформаційний день на АТР. Мене звати Катя Вишневська. Вітаю вас, шановні телеглядачі. І, звичайно ж, великий привіт у наш Крим. Найближчі 3 години будемо говорити про все, що для вас є важливим і цікавим. Долучимо до нашої розмови найкращих експертів, журналістів, народних депутатів, фахівців. Тож, робіть АТР гучніше, ми починаємо. Погоджувальна рада парламенту зібралась. Чекаємо на бурхливий пленарний тиждень. Політичний напад на нардепа зі «Слуги народу» напали молодики в балаклавах. Зеленський вніс невідкладний законопроект про зміни в Конституцію. Що в ньому? Про все це «Бугонь» сьогодні. Вітаю всіх, хто долучився до прямого ефіру. Дякую, що обираєте АТР. Катерина Вишневська разом із вами задля обговорення найгарячіших тем. Також вітаю гостей нашої студії. Олександр Алфьоров, речник Нацкорпусу, та Аркадій Корнацький, народний депутат минулого скликання. Добрий день, шановні. Доброго дня. Дуже вам дякую, що до нас завітали. Нашу розмову ми розпочнемо з того, що у парламенті розпочинається останній у цьому році пленарний тиждень. Голови фракцій і комітетів вже збиралися сьогодні на погоджувальну раду. На ній визначили порядок денний, пріоритети і ось що буде запропоновано народним депутатам на розгляд цього тижня.
Цього тижня заплановано в нас 3 законопроекти, по яких було накладено президентське вето. Це питання Виборчого кодексу, це питання закону про ТСК. Крім цього, президент вніс зміни до Конституції України щодо децентралізації. Просив би звернути увагу на деякі законопроекти, які визначені президентом як невідкладні. А саме мова йде про 2237. Це вже завершити питання з недоторканністю народних депутатів, тому що з 1 січня ви знаєте, що перестає діяти норма Конституції, але треба привести в упорядкування всі інші законопроекти, які стосуються цього. Так, Аркадію, ви були народним депутатом у минулому скликанні. От з огляду на ваш досвід, такі плани назвав Стефанчук. От чи встигнуть, чи доведеться турборежим включати? От це дуже цікаво, тому що пленарна неділя остання в цьому році. І такі важливі питання, як зміни до Конституції, як земельне питання, як питання Виборчого кодексу, ви розумієте, у нормальних визначених законом рамках роботи Верховної Ради, аж ніяк не можна розглянути, особливо з урахуванням тієї кількості поправок, які були внесені до другого читання до законопроекту про обіг сільгоспземель. І, звичайно, ведуть дуже непрості дебати по поводу змін до Конституції, внесення до порядку денного і так далі. Одним словом, я думаю, що можливо, є розрахунок на те, що не тільки в турборежимі, а ще і під новорічну ніч, так би мовити, тобто до ранку сидіти у Верховній Раді до тих пір, поки не протиснути те, що потрібно. Я не виключаю такого. А що ви думаєте, Олександре, про ці плани? Куди так поспішають народні депутати? Народним депутатом не був, але як помічник народного депутата Андрія Білецького минулої каденції скажу, що справді навіть кількість документів, яка надається через ці всі законопроекти депутату на руки з правками, я перепрошую, ми стільки за рік книжок не читаємо. Ви знаєте, так, трошки вас переб'ю, не завжди їй надається. Так, буває ж, вранці роздав правки і в обід вже проголосували. Тут момент такий, що дійсно президент може зайти на той крихкий, так, на ту крихку кригу, пов'язану з паном Голобородьком, який буде знущатися до останнього. І зрозуміло, що такі серйозні законопроекти, зміни, вони не зможуть просто бути прийняті, їх не можуть роздивитися. В нормальному режимі. Нормально. Бо дійсно реформи, вони не робляться, знаєте, під новорічну ялиночку. Так? І тут же ж знову йде, насправді, іде торг з депутатами. Багато хто купив собі відпустки, розуміє, що поїде кудись, а тут їх працюють до 30 грудня, умовно кажучи. Так а що, там дедлайн якийсь є у цих, зокрема, ініціативах? Чи чому це варто до кінця року? Аркадію, що думаєте? Справа в тому, що кожна сесія має свій початок і має свій кінець. Але сесія закінчиться у лютому. Я розумію, що сесія закінчиться у лютому, і водночас це не означає, що не треба поспішати з огляду на такі надважливі для України законопроекти, як законопроект про внесення змін до Конституції, як Виборчий кодекс, як земельний. Тому я і кажу, що от те, що до порядку денного включені вони зараз на цій останній пленарній неділі, все-таки не можемо виключати, що буде намагання проштовхнути їх все-таки до Нового року. Можливо, є якісь дедлайни, про які ми не знаємо ще. До речі, пленарний тиждень ще не розпочався. Один з народних депутатів від «Слуги народу», це Михайло Нанченко, вже за нього, так би мовити, постраждав. Принаймні він так у себе на Фейсбуці написав. Що ж там сталося, що про це думає депутат. Давайте слухати цитату. Повертаючись додому в рідному місті Суми, на мене біля під'їзду здійснили напад 2 молодиків в балаклавах. Такі зухвалі дії я пов'язую з моєю політичною діяльністю та з голосуванням на наступному пленарному тижні. У політичній силі за своїх нардепів заступилися, і далі пряма мова голови партії Олександра Корнієнка. Це вже входить в систему, і ми хочемо звернутися до правоохоронних органів з проханням ретельніше ці всі випадки досліджувати, розслідувати. І, можливо, є якийсь зв'язок між всіма цими нападами, які відбуваються і в стінах Верховної Ради, на жаль, і просто на територіях, в областях, там, де наші депутати перебувають. Так само вкотре акцентуємо, що шириться така негативна кампанія щодо тиску на депутатів щодо земельної реформи, приносяться труни у приймальні громадські. Я не думаю, що якомусь з депутатів було б приємно в свою громадську приймальню отримати труну, вінок похоронний. Олександре, що думаєте, політичне це напад чи ні? Поліція має справу розслідувати, якщо дійсно йде справа
справа напад на депутата Верховної Ради, то це не справа, очевидно, ні медіа, ні експертів. Це поліція має роздивитися. З іншого боку, звісно, апелювати до своєї політичної діяльності – це найлегший варіант. І він завжди, так мовити, в хайп цю тему можна завести. Єдине, що хочу зауважити, що партія «Слуги народу» настільки величезна, настільки різноманітна, настільки її склад до кінця незрозумілий українській громаді, що можна очікувати все. Ми розуміємо, там є і гвалтівники, там є і просто люди з неймовірно неетичною поведінкою. Що стоїть за цим нападом? Ну, хай поліція розбирається, але робити якісь наголоси, що це якісь політичні справи, ну, перепрошую, це зарано. Так, Аркадій, а що ви думаєте? От бачите, кажуть, що там труни приносять. Це дійсно такий психологічний має вплив на народних депутатів? Ну, трун приносили, наскільки я розумію, не багато, одну там чи два рази. А от те, що сказав пан Корнієнко, що побиття входить уже в систему, це не я сказав, це він. То це може свідчити якраз про те, що українське суспільство має дуже гарну правосвідомість і політично дуже зріле. Тому що з огляду на ту шкоду, яку вже встигли зробити народні депутати від «Слуги народу» для українців, для України, то їх просто треба знімати штани, бити, пороти ременем або різки давати, як колись казали. Ну, це, звичайно... Ой, обережніше, бо зараз вам... Де я вже, знаєте, скільки вже мене намагалися притягнути до відповідальності, і зараз намагаються, що я якось за свої слова якось зможу відповісти. Я просто абсолютно серйозно кажу, що переважна більшість тих змін до законодавства, які вже відбулися, і особливо ті, які плануються, вони можуть отримати від українського народу абсолютно тотальне побиття, уже не індивідуально кожного, а всі гуртом, і в прямому, і в переносному змісті, до речі, тому що це антинародна законотворчість. І це знищення народовладдя, що є самим головним, і було самим головним у передвиборчих обіцянках Зеленського зміцнювати народовладдя, відродити його. А зараз вони їх знищують, тобто вони продовжують злочини Порошенка. Тому реакція народу може бути дуже непростою. Так, ну, втім, не лише цими побиттями, так, ми жили цими вихідними. Однією з топ-тем було у нас що? Це зміни до Конституції щодо децентралізації влади в Україні. І про них вже висловився голова МЗС Вадим Пристайко. Давайте слухати, що ж він сказав. В Мінських домовленостях сказано, що Україна погоджується на конституційну реформу, в основі якої лежить децентралізація. Українська сторона зараз, вона віддана тим домовленостям, які були, так само ми розглядаємо. І це, до речі, те, що було запропоновано президентом Зеленським, що ми йдемо все рівно на зміни до Конституції, які передбачають децентралізацію по всій Україні. Свою думку висловив і голова партії «Слуга народу» Олександр Корнієнко. Що ж він сказав про децентралізацію? Давайте почуємо. Всі вихідні точилась, зокрема, така спроба нагнати чергову зраду в соцмережах, що нібито там є особливий статус, і він там прямо в кожній статті, вдолі поперек, і міліція, і все, що всі страшилки, які щодо цих питань завжди виникали. Але, як бачимо, зараз текст є, і там жодних згадувань про особливий статус не те, що Донбасу, а навіть Києва вже немає, тому що дуже збалансований законопроект. Він стосується завершення реформи децентралізації, однієї з найважливіших реформ, яка 5 років назад була розпочата. Вона триває, вона десь завершена, десь не завершена. І нам треба дійсно зробити так, щоб в нас вся Україна була покрита громадами. Ось такі думки маємо. Ну а зараз давайте ж подивимося фрагменти з цих запропонованих до Конституції змін. Виключно законами України визначаються адміністративно-територіальний устрій, правовий статус адміністративно-територіальних одиниць, правовий статус міста Києва як столиці України. Так, ось маємо таку інформацію. Олександре, от на вашу думку, з почутого, що, власне, пропонується у нас, як і по суті цього законопроекту, так і, скажімо, в контексті? Ну, бачите, реформу цю начіпляли, і тут після нормандської зустрічі активно почали згадувати. І зрозуміло, що існують приховані домовленості, які не були озвучені, не підписані, і в тому числі вони стосуються статусу окупованих територій. І ми сьогодні говоримо, що, очевидно, все ж таки команда президента робить все, щоб ці реформи
імплементувати під формулу Штайнмаєра. До речі, Пісков відразу відреагував, сказав, що ми бачимо, що да, децентралізація, все добре, але тільки що в контексті формули Штайнмаєра все було добре, все там було домовлено. Тому розумієте, тут зараз йдеться мова про дійсно швидку гру. Бліц. Прийняти на пленарному тижні поправки до Конституції, перепрошую, це вищий закон, це не просто поправки до якогось закону. Вибачте, але ж це неможливо з огляду на процедуру внесення змін до Конституції. От, власне, тут вони започаткувати їх повинні зараз. Вони зараз почнуть робити. Це під тихим сапом в новорічні свята зайдуть, і потім вже, знаєте, там скажуть, це вимоги нормандського формату. Тому зрозуміло, що поспішати неможливо. От. І абсолютно зараз робити якісь зміни, пов'язані з децентралізацією. Ну, ми вже децентралізувалися за рахунок Криму і Східної України. Це от єдине, що треба зауважити. Аркадію, що ви думаєте, що тут варто чекати від Верховної Ради після внесення ось таких ініціатив? Ну, що можна чекати від Верховної Ради, коли очільник найбільшої парламентської партії «Слуги народу» пан Корнієнко продовжує ту ж саму демагогію, той же самий цинізм, який ми чули від попередньої влади, зокрема від Порошенка, Гройсмана, Яценюка і так далі. Він каже, що вони роблять децентралізацію. Вони нічого подібного на децентралізацію не роблять і не збираються робити. Навпаки, вони роблять централізацію влади. Причому вони знищують понад 10 тисяч легітимних органів влади, органів державної влади, я наголошую, які обізвані просто органами місцевого самоврядування. Вони знищують такий принцип, як явище, як принцип повсюдності влади, тобто влаштовують на всій території України безвладдя повне, а це буде розгул, звичайно, Бог знає чого, тільки не зміцнення влади. Тому що... Вибачте, я вас зараз зупиню, бо з нами на зв'язку є Олександр Сергієнко, директор Інституту міста. Олександре, вітаю. Вітаю вас. Обговорюємо зараз зміни щодо децентралізації. Що про них скажете? Ну, ви знаєте, дуже погана пародія на чинну Конституцію. Якщо в чинній Конституції всі ці моменти прописані щодо організації місцевого самоврядування чітко прописані, то зараз таке враження, що люди нахапалися якихось термінів префект, округа чи округа і намагаються всунути їх в тіло чинної Конституції, не прораховуючи наслідки. Справа в тім, що зараз є чітка державна вертикаль. Без обласних адміністрацій Україна може просто розсипатися на 24 суб'єкта федерації чи навіть конфедерації. Тому що без належного апарату, без належних повноважень держава не втримає оці наші небезпеки сепаратизму, коли область ні сіло, ні впало починає вимагати договірних стосунків з Кабінетом міністрів. Олександре, вибачте, а що, чому це робиться? Яка мета тоді, якщо такі є небезпеки? Перепрошую, в чому небезпека? Яка мета тоді цих змін, якщо ось такі небезпеки ви в них бачаєте? Навіщо це робиться? Ви розумієте, як то кажуть, думає одне, а каже зовсім інше. Мета взагалі цієї кампанії була завершити перший етап, підкреслюю, реформи децентралізації. А саме, всю країну покрити новими громадами. Ну, у нас вже є велика частина, приблизно 70% громад об'єднані. Значить, залишилася решта країни, яка просто не вписується в новий формат. Значить, перше, утворити нові громади. Друге, укрупнити райони. Щоб у нас багато громад, які займають територію цілого району. Староушиця чи Новоушиця, наприклад, на Хмельниччині. Значить, зробити нові райони. І третє, це визначити статус областей. Все-таки області залишаються, але
Дякую, Олександре, що долучилися до нашої розмови. Ви хочете поставити питання? Справа в тому, що оскільки якраз я говорив і мене було цим включенням перебито, я прошу дати мені можливість закінчити. Давайте, будь ласка. Так от, та так звана децентралізація. Ви так емоційно, до речі, реагували? Ну, тому що це одна із тих людей, які стоїть у витоках розвалу української державності, оцей, що включався. І його треба судити, і він буде судитися за державну зраду, тому що вони працюють на закордон, не на Україну. Так от, з 2014 року почався розвал України, знищення народовладдя оцими людьми, прихильниками і авторами концепції децентралізації. І зараз воно продовжується, тому що насправді ніякої децентралізації влади не проводиться, я підкреслюю. Ті існуючі громади, а вони існують уже в Україні сотні років, відколи люди стали жити у селах, це є сільська громада, у містах це міська громада, а ці, я не знаю, як їх назвати, чи вони недолугі, чи вони недоумки, вони створюють якісь інші громади. Інших громад бути не може. І ніяких об'єднаних громад ні наразі, ні де юре, ні де факто не створюється. Ви розумієте? Люди як жили в селах, так і є сільські громади. Жили в селищах або в містах, так і є селищні або міські громади. Тобто той сюрреалізм. А якщо не публіцистично або художньо висловлюватися, то те повалення конституційного ладу, яке відбувалося вже 5 років, зараз тільки посилюється уже цією політичною командою, ну в тому числі по командою «Слуги народу». Тому я і казав вам наперед, що цю тему отак от в коротенькому режимі говорити неможливо, тому що всі ці реформатори, вони наскільки вже всього наплутали, вони наскільки вже поставили все із ніг на голову, що тут уже всі, ну той, хто не розуміється на темі, не може просто розібратися. Але все це брехня і цинізм. Ніякої децентралізації не проводиться, проводиться знищення української державності. Так, дякую. Вашу думку почули, Олександре. Ви теж так реагували емоційно дуже на це включення. З чим не згодні? Скажу як історик фаховий, що насправді українські області утворилися в 20-х, 30-х, 40-х роках ці межі. Так? Вони не є історичними. У нас жодна область не відповідає, навіть Волинська область – це не Волинь історична, так? І Київщина – це не Київщина історична. Всі області, як Сумська область, половина Гетьманщини, половина Слобожанщини. Тобто це технічні, насправді, кордони. І коли ми говоримо сьогодні в контексті, наприклад, Донецької, Луганської областей, то тут важливо підкреслити, що там намагаються сказати, що вони донеччани і луганчани, так? Користуючись химерним уявленням про те, що кордон області визначає якусь їхню історичну спадність чи якийсь народ там утворюється. Тому чіпати області в цьому контексті неможливо. Можливо тільки коригувати, але я скажу, що сама система децентралізації сьогодні порушена буквально після нормандського формату в чергове, свідчить про те, що існує низка домовленостей, бо відразу Пісков реагує, ніс і вуса Путіна, та? Він відразу реагує. Вони взагалі на все, що так стосується наших справ, реагують. Але очевидно, що там правочки йдуть зараз з Кремля. Ні, пацани, от там зробіть так і так. Тут все однозначно. Про ці домовленості давно відомо. Вони прописані у Мінських угодах. Там прямо написано, там навіть написано не зміни до Конституції, а прийняти нову Конституцію, провести децентралізацію. Це ще 16 вересня 2014 року прописано. Потім повторено в лютому 2015 році. Це виконання тих умов, які нам поставили із-за кордону. І не тільки Росією. Це підтримано так само і Європою. І Росія, і Європа, вони однаково зацікавлені в тому, щоб Україна не була сильною державою. Тому оце і виконується. І зараз у ці редакції оцими змінами вноситься що? Нема переліку областей. Про що це говорить? Про те, що вже оце, про що сказав колега, Луганщина, Донеччина, вони будуть вже сформатовані інакше. І вони будуть сформатовані саме так, як зараз вони є ДНР і ЛНР. Я вас запевняю, що для того це і вилучено. Як там а там написано, що Україна залишається унітарною, все таке інше, але там закладається і те, що законом будуть визначатися адміністративно-територіальні межі. Тому все, що потрібно для виконання Мінських угод, для потенційного виконання, воно тут закладається. Але основна біда не в тому. Основна біда в тому, що вводиться уже не трьохрівнева система управління державними справами, а п'ятирівнева. Тобто пишеться в проєкті Конституції: виконавчу владу в області виконують органи виконавчої влади. Це один рівень. Далі, функції виконавчих органів влади надаються префекту. Це другий рівень органів влади. Далі пише: громади, які стають юридичними особами, також мають виконавчі комітети, які також виконують функції виконавчих органів влади. Це такий буде безлад, який, я вибачаюся, зазвичай називають бардаком. Це просто знищення управляємості, керованості країною. І це, знову ж таки,
черговий крок до знищення народовладдя. Але те, що вони називають децентралізацією, уже багато років і в ДНР, і в ЛНР, і в Росії називають як? Федералізацією. Оце є крок до федералізації України. Ну, до речі, декілька разів також згадували про префектів. Це люди, які будуть замість голів обладміністрації. Так, давайте послухаємо, що так, про це думають опозиції у парламенті, а саме нардепка від фракції ЄС Ірина Геращенко. Вводиться така система, якою президент ставить від себе смотрящих, яких називає модним словом префекти, які матимуть насправді функції прокурора. Президент, згідно тим змінам, яким він пропонує до Конституції, може зупиняти повноваження мерів чи рад, взагалі скасовувати і ліквідовувати громади. І за якимось поданням префекта може призначати державних уповноважених. Хто це такі, невідомо. Ви знаєте, це ніяке не народовладдя, це очевидно, що пострадянські люди намагаються повернути сюди New СРСР. І ми будемо дуже жорстко цьому протидіяти, інформувати, що ви просто руйнуєте сьогодні європейську децентралізацію, яку ми будували попередні роки. Ось така є думка. Ну, дійсно, хто ж такі префекти, зараз дізнаємося із графіки. Префект призначається на посаду та звільняється з посади президентом за поданням Кабінету міністрів. Строк перебування префекта на посаді в одному окрузі, області, місті Києві не може перевищувати 3 років. Префект підзвітний та підконтрольний президентові та Кабінетові міністрів. Префект здійснює нагляд за додержанням Конституції та законів, координує діяльність територіальних органів центральних органів влади, вносить президентові подання про зупинення дії актів обласної, окружної ради чи ради громади, який не відповідає Конституції. Префект на підставі закону видає акти, які є обов'язковими на відповідній території. Так, Олександре, що думаєте, що тут від реформи є? Реформи? То це стара водичка в старій ступі. Ну, ніяких реформ нема. Тобто, все обумовлено те, що Зеленський поїхав в Париж, кажуть, що він зливає Україну. Цей Мінськ був в 2014 році заключений, ця формула в 2014 році. Ці реформи федералізації, які вимагала Російська Федерація від нас, це все 2014 рік. Тобто, ну, сьогодні, знаєте, одні говорять, скажімо так, за, а інші проти. Все міняється дзеркально. Зараз Геращенко каже, що це незрозумілі. Ну, так вони розробляли цю формулу префектів з незрозумілим словом. Префекти для людей. Ну, не могли навіть свого знайти щось, знаєте, будемо... Так, я, до речі, так думала, ну багато ж є в українській мові слів от на позначення. Старости, войти, голови, можна будь-що, да, хорунжі, бунчукові можна звести там навіть до воєвод і дружинників, але треба префекта поставити. Вони хочуть довести, щоб були князі, розумієте, щоб були воєводи, князі, тому що йде федералізація, яка насправді є ще і феодалізацією. Ви ж бачите, що зараз так звані ОТГ, вони створюються виключно за феодальним принципом. Тобто от є чиїсь землеволодіння, там Косюка, отут створюється ОТГ, де вони сказали, навіть порушуючи межі районів і областей. Тобто у словах народної депутатки є доля істини про те, що це будуть такі, як вона каже, смотрящі. У її словах ніколи не було ніякої долі істини взагалі, тому що насправді це все така ж сама брехня, цинізм і демагогія, як і всі, хто говорили із блоку Петра Порошенка про цю децентралізацію. А смотрящих, да, і Петро Олексійович хотів поставити смотрящих, і так само зараз будуть смотрящі. Тільки назва міняється. Замість голова держадміністрації буде префект. Плюс він ще буде мати прокурорські функції. Те, що раніше прокурора, нагляд за законодавством, і навіть мати права президента. Тобто він буде президентом певної території, тому що його розпорядження загальнообов'язковими є для всіх органів влади, будуть на цій території, на яку він поставлений. Олександр, чи дійсно все так погано буде? Ну, не все так погано, звісно, якщо ми зупинимо зараз цей процес. А з іншого боку, дійсно, ці стандарти призведуть до величезної політичної катастрофи. Тому що, надавши префект навіть цей акт, випустивши, так, хто буде з ним судитися? Знову включається судова гілка, так, хтось незадоволений, всі. Нема вертикаль влади, начебто є, але вона розмивається, дійсно місцеві феодали почнуть це робити. Я хочу сказати, наприклад, подивіться на сьогоднішню Україну, так? У нас є цілі німі області.
Херсонська, Німа область. Вона віддана була ще з 90-х років на своїм бізнесменам, все, немає її. У нас є ще області мовчазні, а тепер буде абсолютно просто прірви ці мовчазних територій, які будуть контролюватися місцевими олігархами, бо місцевий олігарх на своїй території – це все. Цар, Бог і закон тут не діє, якщо особливо не буде ще використовувати свої акти для того, щоб контролювати діяльність. Раніше в проєкті Конституції, який був внесений в 2015 році, Порошенківська, так сказати, децентралізація, там мало бути не області, там мало бути регіони. Тут регіони поміняли на області, але це не значить, що це будуть ті ж самі області, які є. Це може бути область Вінницька, де в основному домінує бізнес Порошенка. Це може бути область Дніпропетровська або край якийсь Дніпровський, де більше там Коломойського інтереси. Так ви так кажете, може бути, а може ще не бути? Та ні, я вибачаюся. А для чого тоді для чого прибрали перелік областей? Нічого в цьому плані не робиться випадково. Раз прибрали повний перелік, а він повний і виключний. Раз прибрали, значить цих областей вже не буде. Десь мова про Маріупольську чи Азовська область, так, щоб Донецьку окуповану територію. Я думаю, весь схід буде України в одній області, бо там є інтереси однієї бізнес-групи. Власне, або так. А власне, хто буде визначати ці межі, А вони будуть визначати ті, хто ставить технічне завдання цим так званим реформаторам, яких б'ють поки що поодиночку, а потім, звичайно, перейдуть до того, щоб їх вчити уму-розуму вже колективно. Народ це буде робити. А я особисто, мені сказали, ви дивіться, там не нарвіться на щось. Я працюю в юридичному плані, я проти них відкриваю кримінальне провадження. Зокрема, проти губернатора тут була задана Херсонська область, проти голови, вибачте, обласної державної адміністрації Гусєва вже зареєстроване кримінальне провадження за повалення конституційного ладу і державну зраду. Тому що саме це роблять всі ці очільники влади, які змушують людей йти на ці так звані об'єднання громад. Добре, так, послухали ми з вами сьогодні багато кого, і народних депутатів, і міністрів слухали. Давайте тепер поговоримо про президента. Він тим часом, поки це все відбувалося, сходив вперше в статусі президента на концерт вечірнього кварталу, так, якого засновником є. Прийшов із білетом, вийшов на сцену, показав його. Ось так це відбувалося, зараз можемо побачити. Прес-служба президента викладала відео у соціальні мережі, висвітлювала цей візит, і розважали президент і його колеги, чи колишні, чи майбутні, вже навіть не знаю, що тут і сказати, і заспівали йому пісню. Пісню співали про ті самі посадки, на яких всі так довго чекали ми навесні, і як це було, зараз ми з вами подивимося. С лицами суровыми сидят прокурорские, с делами громкими, есть к вам вопросики. Весна прошла давно, еще не сел никто. А чё зимой у вас сажать не принято? Ось так це відбувалося. Що, панове, думаєте про такі походи президента на культурно-масові заходи? Олександр. Я думаю, що президент завтра може ще один захід культурно-масовий побачити під стінами парламенту, коли сходяться патріоти, націоналісти, фермери проти продажу української землі. Мабуть, не смішно було президенту, хоча, якщо він досі керує 95-м кварталом, мені здається. Може, самоіронія, так? Йому теж не чужою є емоцією. Так, а ви що думаєте? На такі заходи культурні, звичайно, чи культурно-масові ходити не гріх. І це добре, що творчий колектив 95-го кварталу отаку пісню заспівав, тому що це ж пряме адресування до президента. Де ж посадки обіцяні? А я скажу, чому їх немає. Їх немає, тому що при владі залишився міністр внутрішніх справ, це раз. По-друге, всі ті, наприклад, та ж сама Генпрокуратура, ДБР, зайнялися в першу чергу не переслідуванням тих, хто крав, і тих, хто знищував конституційний лад України, а тих, кого потрібно було прищемити по політичній або по якійсь іншій, по економічній навіть причині. Тому кого саджати? Нема кого саджати. Ті, хто дійсно крали, вони поза межами переслідування, а тих, кого почали щемити, мене, наприклад, десь в 3 чи 4 провадженнях намагаються абсолютно безперспективно намагаються притягти до відповідальності. Вони не можуть нічого знайти, тому де будуть посадки? Їх не буде.
Що думаєте, Олександре, будуть посадки? От чи повпливає на президента такий от посил від колег? Ну, вже все про все домовилося, вже всі посади куплені, вже всі конкурси, результат їхній відомий, навіть якщо не оголошені. Зрозуміло, що держава абсолютно приходить до лайт-режиму Януковича, коли починаються свої посадки на пости і на уряди своїх людей, але не в інші місця. Ну, може, дійсно, він мав на увазі посадки не у в'язницю, чи якась відповідальність, так, якусь за діяльність ту чи іншу. Ну, дуже у нас обмаль часу залишається, буквально по одній репліці. От вже пройшло дійсно багато часу, і весна вже давно минула. Чи вдасться президенту вже обмежитися посадками, щоб виконати свої обіцяння? Сподіваюся, що все ж таки почнеться цей рух, але він залежить від громадської позиції. Якщо громада тисне, і завтра ми будемо тиснути, в тому числі Національний корпус під Верховною Радою, проти продажу землі, от з таких от акцій і дійсно, можливо, буде те підґрунтя для посадок. Правоохоронна, безпекова, прокурорська і судова система України абсолютно повністю розвалені. Вони практично не здатні виконувати свої прямі функції. І тому які можуть бути посадки, коли ці люди не для того там сидять. І по-друге, вони просто-напросто багато хто не вміє, починаючи з Генпрокурора навіть не розуміють, що таке верховенство права. Тому я дуже сумніваюся, щоб були якісь серйозні посадки, тому що злодії і злочинці іншого штибу, вони не дурні люди. І їх ще треба вміти посадити, а там нема кому. Дякую. Ну, на цій оптимістичній ноті, панове, з вами прощаюся. Дякую, що завітали. Олександр Алфьоров та Аркадій Корнацький були гостями нашої студії. А далі ефір продовжить випуск «Заман» кримсько-татарської. Про найсвіжіші новини вам розповість Ельмас Асан. Я, Катя Вишневська, повернуся до цієї студії за 20 хвилин. Залишайтеся з АТР і дякую, що довіряєте. Сьогодні у Прайм Муждабаєв. Брати Капранови, українські письменники, видавці, публіцисти. Міфи довкола кримсько-татарського народу. Питання Криму. Таким має шанс увійти в історію України президент Володимир Зеленський. Сьогодні о 20-й за Києвом та 21-й за Кримом на телеканалі АТР. Каким стало Крымское ханство в правлении Саадет-Герая? Какие должности им были учреждены? А главное, как хану удалось избежать заговора и изменить ход истории своего государства? Такие города, как столичный Кыркьер, Кефей, Кезлев, Акмеджит, заметно преображаются. Здесь отстраиваются новые дома, обновляются дворцы, бани, мечети. Особое внимание хан уделяет медресе, высшим учебным заведениям. Смотрите в программе «Алтын Девир» в новом цикле «История династии Гераев». В эту субботу, 21 декабря, в 16:35 по киевскому и 17:35 по крымскому времени на телеканале АТР. Саадет Герай I, часть 4. Он ушел из жизни 105 лет назад, 21 декабря 1914 года. Спустя 3 месяца после смерти своего близкого друга, великого крымско-татарского просветителя Исмаила Гаспринского. Имя Мустафы Давидовича сегодня известно разве что специалистам-крымоведам. А между тем, его личность и деятельность заслуживают внимания в нашей памяти. Мустафа Мирза Давидович, градоначальник Бахчисарая, староста Алушты, сподвижник Исмаила Гаспринского. Смотрите в субботу и воскресенье, 21 и 22 декабря, в 17:30 по Киеву и в 18:30 по Крыму. В программе «Тарих Седасы» с Гульнарой Бекировой на телеканале АТР. Dedim ma керек Обаманың янына бармаға. Ана қоржылары мен қоймас. Бізге әбет ол яш нәсілін жоймамақ керек. Мына иш. Bir taraftan ev kuraydık, ikinci taraftan bala bakaydık, üçüncü taraftan repetisiyalar yapaydık benim evimde.
Sanksiyalar yaptılar bana. Eğer vaziyet geçmesen biz sana akça vermeyeceğimiz dediler. Mutlaka Kırım'a kaytacağımız. Öyle bir tez hareketler olacak ki özümüz de duymay kalacağımız. Kırım hükümeti değiller. Ya da Kırım parlamenti değiller. Yanında Kırım halkı yok da. Bizim tarihimiz olğan kadar etraftaki devletli ve halkların tarihleri yoktur. Adaletsizlik yaşagan sayın ona karşı adaletperverlik olacak. Yok, ben o kadar yıldız olmak istemeyeyim. Ben yıldız değil de ben galaktika. Bir-birimizden pek uzaklaşan bir günde bir-birimizge yakınlaşmağa sebepler ve fırsatlar kıdırayıq. Adamlar çöberek yaşaganda bizim bestekarımız muzika çalsın ne? 40 yıl bir yerde yaşap biz subyetsiz bir-birimizin pek yaxşı anlayıq. Demek televideniye o işlerini yapar. Bazar kuni Kiyev'de saat 19'da, Kırım'da saat 20'de Gönül Gönülden programmasını seyrediniz. Пророк Мухаммед, да благословит его Аллах и приветствует, сказал: «Каждая умра после предыдущей служит искуплением совершенных между ними грехов. Что может быть прекраснее того, чтобы совершить путешествие к двум святыням ислама в Мекке и Медине, ощутить спокойствие и умиротворение на земле, по которой когда-то ступал наш любимый пророк. Да благословит его Аллах и приветствует. Ведь умра является искуплением от грехов и средством от бедности. А по мнению некоторых ученых, она является даже ваджибом. В священный месяц Рамадан умра по награде приравнивается к хаджу. И не забудьте про награду в мечети пророка. Да благословит его Аллах и приветствует. Откройте свой путь к Каббе вместе с Кабайоло. Assalamu alaikum, efirde zaman bugün dekabrının 16'sı stüdyada sizler için men Elmaz Hasan çalışam. İşgal etilgen Kırım'da insan haklarının bağlı vaziyet gerginleşe. Bu haqda Avropa Birliği Komissiyasının Ukrayna ile Avropa Birliği arasındaki işbirliğinin alakalı hesabatında söz yürütetilmekte. Ulardan malumatına göre işgalci hakimiyetke karşılık bildirgen insanlarga nisbetten repressiyalarının kullanılması arttı. Bunun beraber Avropa Şurası tasdiqlangan malumatga göre Kırım Tatarlarga nisbetten tentuvler ve korkuzuv, bunun beraber insanların kanunsuz kapatılması çoğlaştı. Перед Україною стоять виклики через нові дестабілізуючі дії Росії на сході країни після незаконної анексії Криму та Севастополя в 2014 році. На сході України понад 3,5 мільйони людей з обох сторін лінії розмежування потребують допомоги. На Кримському півострові переслідуються кримські татари і ті, хто виступає проти анексії. Devlet memuriyetlerinin yerine prefektura institutları, rayonlar yerine okruglar olacak. Cemiyetlerini böyle denişmeler bekli Prezident Vladimir Zelenskiy anayasaga denişmeler kirsetmek için kanun leyhasını taqdim etti. Halk deputatları leyhanı bu hafta baha bile. Kun tertibinde Prezident yasağını koygan 3 kanun leyhası var. Saylav kodeksine denişmeler kirsetilmesi vaqtinca taqiqat komissiyası ve toprak bazarı kanunu. Amerika Birleşken Devletlerinde Rusya işgal etilgen Kırım'da ve Donbass'ın işgal etilgen kısmında müminlerinin haklarını bozganını tahbih etken kanun leyhasını hazırladılar. Vesihanı kongresmenler Joe Wilson ve Emanuel Cleaver hazırlagan. Kanun leyhasında dinleri için tahip etilgen Kırım Tatarlar hakkında ayettiler. Bunun beraber Pravoslav Kilisiyasının Yunan Katolik müminleri ve Svedeteli Yegova tarafdarları tahip etilgenini bildirildi.
Сенаторлар қайт еткеніне көре Кремль ишғал етілген территорияларда Русия территориясына көре да чоқ тақып еті. Бұл қанун лейхасы дин ичун тақып еткен инсанларны месулетлікке желі етмеге ярдым еті дейлер. Романияда Қырым-татар күнлеріне бағышланған тедбірлер кечті. Бұл девлетнің парламенті 9 ел әвел декабрінің 13-ні Қырым-татарлар күні оларақ таздықлаған еді. Бұл мұнасибет еле Романияға меджлис әйетті тәшриф бұйырды. Анда кечірілген тедбірлерде меджлис векелері ве халқымызның лидері ишғал етілген Қырымда тамыр халқы насыл яшағаны ақында тәфсилатлыжа мәлімат берді. Бұл ақта левхамызда икәйетілі. Мешлис векілерінің Романия зереті бір қаш күн девам еті. Бұл вақыт ішінде олар Романияда фаалиет көстерген Қырым-татар тәшкилатларына зерет етілер. Көрішірде олар Қырымда ишғалшылар япқан тәрбиесізліклері ве бұны дүнияға танытылмасы ақында сөз көрсеттілер. Бұны бірабер дүнияда олған Қырым-татар жемиетіні бірлештіріп, тарихи мирасын сақланмасы кібі меселелерді мүзакер еттілер. Gelecek sene burada Romanya parlamentosuna saylavlar olacak ve bu saylavlarda Kırım Tatar toplumundan Kırım Tatarlar istediği milletvekilini saylamaya işte benimce biraz böyle insanlar heyecanlanıp konuştular. Ayrı ayrı ve karşı birbirlerine fikirler var. Ama ona bakmayıp hepsi gerçekten de bu biraz aralarında olan anlamamışlıklarını atlayıp geçmeye istiyorlar. Константа шерінде халқымыздың лидері Мұстафа Джемилев ve мечлис heyeti, белі Қырым-татар yazıcı ve jurnalisti Mehmet Niyazini andылар. O, Қырым-татар диаспора ve ana toprağımız arasındaki münasebetlerinin pekítilmesinde büyük rol oynadı. Bunun beraber Mehmet Niyazi öz icadında Kırım'ı tasvir etken edi. Romanya'daki Қырым-татар диаспора 20 yıldan beri halkımızın liderine bekleyen edi. Mustafa Cemilov kelgeni için mahsus konser teşkil etildi. Tedbirde beli Қырым-татар artistleri çıkışta bulundu. Bundan son halkımızın lideri işgal etilgen Kırım'daki vaziyet hakkında tarif etti. 2014 yılı Şubat ayının sonunda bizim toprağımıza düşman geldi, işgal etti. Biz yarım yüzyıl devam içerisinde totaliter faşist rejimine, komünist rejimine karşı mücadele verdik ama şimdi yine de Kırım Yarımadası'nda Sovyet rejiminden daha beter bir rejim kuruldu. Қырым-татар халқының лидері Мұстафа Джемилевні Мехмет Ниази адына мүкафатнен тақдирледілер. Хусусан бұл мүкафатнен Қырым-татар халқының инкишафына есе қошқанларға берілі. Mehmet Niyazi ödülü aslında o da Romanya parlamento tarafından kabul edilen, her yıllar verilir o ödülü. Mehmet Niyazi bizim için çok önemli. Evet, o yazar, şair, yaxşı şiirler yazdı. Birinci Milli Kurultayımızın delegatıydı. Onun önemi bizim için ki o köprü gibi oldu. Kırım ve Dabruca arasında. Burada yaşayan insanları unutmayınız, bizim vatanımız orada Kırım. Biz Kırım Tatarız. Bu idealı orada aşılatmaya çalıştı. Романияда кешірілген Қырым-татар күнлері бұл сене мақсұд диқатқа лайық еді. Диаспора векілерінде өз лидерінен лаф етмеге имкан олды. Бұнен бірабер олар Қырым ақында түнкілері жыра етілер. Олар сербез Қырымны зерет еткен вақытларыны да қатырладылар. Bugün 13 Aralık bizim için, biz Romanya Tatarları için pek önemli bir gündür. Elmas Hasan, Асан Иминов, Zaman ATR. Романияның Константа шерінде Қырым-татар iş adamlarının asosiyatsiyasi açıldı. Türkçiz teşkilatı Romanya, Türkiye ve Ukrayna'nın iş adamlarını birleştirecek. O Қырым-татар diasporaları yaşayan regionlarda iktisadi işbirlik ve koordinasiya, aynı zamanda alışveriş ili medeniyet gibi sahalarına destek göstermek maksadıyla kuruldu. Türksit asosiyasiya oktyabr ayında meydanға getirildi. Asosiyasiyasının baş ofisi İstanbul'da yerleşi. Ukrayna'da onun filialı gelecek sene fevral ayında açılacaktır.
Bu projeyi teklif etkenlerinde ben kabul etmemin tek bir sebebi var dedi. Kırım Tatarlarına ve Kırım'a nasıl faydası olur? Bu aslında bu proje, bu Türk iş adamlarının, Kırım Tatar iş adamlarının ve Türkiye'deki, Ukrayna'daki yaşayan Kırım Tatar iş adamlarının bir araya gelip birlikte bir birlik oluşturmasının en büyük sebeplerinden bir tanesi ve biz bu harekete başladıktan sonra çok ülkelerden bize teklifler almaya başladık. Mesela Amerika'daki Kırım Tatarlar, biz de bunda iş sahibimiz, biz de şeyiz. Amerika'dan da teklifler geldi. Avrupa'nın çeşitli yerlerinden biz başlayacak mıyız diye aytkanlar oldu. İnşallah hayırlısı olsun isteyimiz. İnşallah hayırlısı olur. Böyle bir millet olmak için, devlet olmak için ekonomi gücün olacak. Çünkü her şey bu dünyada zaten şu anda en büyük yarış ekonomi yarışları, ekonomi savaşları. Kim bu ekonomi yarışlarda kazançlı ola, kim bu savaşlarda, ekonomi savaşlarda başarılı ola, o ileri harekete. Bizim de zaten bu yolda amacımız ekonomik olarak güçlü olmak ve bu Kırım Tatar milli mücadelemizde güçlü olmak. Bizim Kırım Tatar halkının, diasporanın gücünü bir araya getirip ses getirmek ve ekonomik olarak güçlenmek. Amacımız hür ve özgür Kırım'da bizim kendi iş adamlarımızla güzel işlere imza atmak. İnşallah bunun sonunda da merkezimizi Kırım'a taşırız ve Kırım'dan bütün dünyaya ekonomik ve güçlü bir Kırım olarak sesimizi duyururuz. Kiev'de Kırım İnciri adlı edebi yarışının galipleri takdirlendi. Ukrayna'nın paytahtında o endi ikinci sefer geçirildi. Tedbir çerçevesinde Kırım Tatar tarixi boyunca kitaplarının taqdim namesi geçti. Bunun beraber Zimanevi edebiyat ve Kırım'ın işgali müzakere edildi. Söz serbestliği mahsus nominasyasına uydurulgan Hizb-ut Tahrir işinin iki figurantı olgan siyasi mabuslar nail oldu. Ukrayna, Türkiye, Polonya ve işgal etilgen Kırım'dan 300'den ziyade edebi işler taqdim edildi. Tafsilatlıca Elif Hamz'da. Ukrayna'dan Kırım Tatar tiline en yaxşı tercüman adlı nominasyasına Terek Ukçı nail oldu. O Ahmetçi'de yaşay. Zimanevi Kırım Tatar şairesi endi ikinci sefer bu nominasyasında galibe kazana. Terek Ukçı Kırım Tatar tiline Sergey Жадан'ın şiirlerini tercüme etti. Aytkanına göre Kırım Tatar ve Ukrayna sanatı arasında soyluk var. Поэзия Жадана очень близка мне. Я чувствую не только мысли, не только его стих, я чувствую ритм, музыку этого стиха. Поэтому, как-то это, видимо, дает какие-то свои результаты. Kırım İnciri edebi yarışı vasıtasıyla Ukrayna şairlerinin eserleri birinci sefer Kırım Tatar tilinde yankıradı. Bunun beraber Kırım Tatar yazıcılarının eserleri Ukrayna tiline tercüme edildi. Kırım Tatar tilinde şiiriyet nominasyasında Siran İbrahim galibe kazandı. Стихотворение у меня Крымом Азизом Беклейсин Мена. Это стихотворение «Родной Крым, ты ждешь меня». Это посвящается, это стихотворение тем, которые вынуждены были покинуть Крым. Yasak etilgen söz serbestliği represiyalar meselesi edebi işlerine de tesir etti. Olarını yarışqa yollaganlar dep kaydetti festival iştirakçilerinden biri. Kiev'nin sakini Sergey Zenat boyunca programcı edebi yarışta birinci kere iştirak etti ve galibe kazandı. Це вірші про Крим, про те, що там зараз відбувається, про те, як я це бачу, як це мені відгукується, про мій біль. Edebi festivalde ilk sefer bala edebiyatı taqdim etildi. İşgal etilgen Kırım'dan Alime Kurçi Tılsımcı adlı masalını yazdı. Bu eserde yanı yılda bir balacığının arzu ve hayalları hakkında aytıla. Суть сказки в том, что родители для своих детей делают все. Так, тут сами они и волшебники, сами они и защитники своих детей. Söz serbestliği mahsus nominasyasında iki siyasi maybuz takdirlendi. Osman Arif Mehmetov ve Server Mustafayev öz eserlerini hapishaneden yolladılar. Onlara diplomlarına sabır siyasi maybuz rejissör Олег Сенцов takdim etti. І Сервер Мустафаєв саме є такою особою, яка приймає цей обов'язок і весь пов'язаний з цим тягарем. Baş mükafat Rustem Skibi'nin ekskluziv keramik işi oldu.
Для нас, деятелей культуры, для художников, важный элемент – это вдохновение. И те работы, которые сегодня пишутся современными авторами, переводы, они нас вдохновляют на будущее наших детей, на созидання. Цього року було набагато складніше обирати членам журі роботи, бо і якість покращилась, і конкуренція посилилась. І цього року ми також ввели дитячу номінацію. Ми робимо відкриття, і на відкритті ми робимо інжирну промову від ключової людини, яка пов'язана з Кримом. Основна ідея цього фестивалю, що є місток, щоб люди розуміли, що їх підтримує Україна тут, і ці люди, які знаходяться у Криму, відчувають цю підтримку. Це велике значення для кримсько-татарської культури і, звичайно, для української культури. Бу фестивальге Украинаның Игрым регионундан келгенлерден бирабер Түркия, Булгаристан, Полония, Урдюн, умумен алганда 300-ден зияде иш топланды. Олардан бір қысмы ишғал етілген Қырымдан да келді. Üçüncü фестиваль Бахчисарайда кешірмеге көзде тұтылмақта. Олана Царенко, Милена Меди, Юрий Комаров, Zaman, АТР. Bu saat hazır olğan sonki haberimiz efirimizni bugun yayını devam eti. Men ise sizlerden gelecek yayınlarımızga kadar sağlıklaşam. Сьогодні у Прайм Муждабаєв. Брати Капранови, українські письменники, видавці, публіцисти. Міфи довкола кримсько-татарського народу. Питання Криму. Таким має шанс увійти в історію України президент Володимир Зеленський. Сьогодні о 20-й за Києвом та 21-й за Кримом на телеканалі АТР. Каким стало Крымское ханство в правлении Саадет-Гирая? Какие должности им были учреждены? А главное, как хану удалось избежать заговора и изменить ход истории своего государства? Такие города, как столичный Кыркьер, Кефе, Кезлев, Акмеджит, заметно преображаются. Здесь отстраиваются новые дома, обновляются дворцы, бани, мечети. Особое внимание хан уделяет медресе, высшим учебным заведениям. Смотрите в программе «Алтын Девир» в новом цикле «История династии Гираев». В эту субботу, 21 декабря, в 16:35 по киевскому и 17:35 по крымскому времени на телеканале АТР. Саадет Гирай I, часть 4. Он ушел из жизни 105 лет назад, 21 декабря 1914 года. Спустя 3 месяца после смерти своего близкого друга, великого крымско-татарского просветителя Исмаила Гаспринского. Имя Мустафы Давидовича сегодня известно разве что специалистам-крымоведам. А между тем, его личность и деятельность заслуживают внимания в нашей памяти. Мустафа Мирза Давидович, градоначальник Бахчисарая, староста Алушты, сподвижник Исмаила Гаспринского. Смотрите в субботу и воскресенье 21 и 22 декабря в 17:30 по Киеву и в 18:30 по Крыму. В программе «Тарих Седасы» с Гульнарой Бекировой на телеканале АТР. Dedim, ma керек Обаманың yanına бармаға. Ана қоржылары мен қоймас. Бізге evet o yaş neslini жоймамақ керек. Мына iş. Bir taraftan ev kuraydık, ikinci taraftan bala bakaydık, üçüncü taraftan repetisiyalar yapaydık benim evimde. Sanksiyalar yaptılar bana. Eğer geçmesen biz sana akça vermeyeceğimiz dediler. Mutlaka Kırım'a kaytacağımız. Öyle bir tez hareketler olacak ki özümüz de duymay kalacağız. Kırım hükümeti değiller. Ya da Kırım parlamenti değiller. Ya da Kırım halkı yok da. Bizim tarihimiz olğan kadar
Etraftaki devlet ve halkların tarihleri yoktur. Adaletsizlik yaşagan sayın ona karşı adaletperverlik olacak. Ben o kadar yıldız olmak istemeyeyim. Ben yıldız değil, ben galaktika. Bir-birimizden pek uzaklaşkan bir günde bir-birimizge yakınlaşmaga sebepler ve fırsatlar kıdırayıq. Adamlar çöberek yaşaganda bizim bestekarımız muzika çalsın ne? 40 yıl bir yerde yaşap, biz subyetsiz birbirimizin pek yaxşı anlayıq. Demek televizyon öz işlerini yapar. Bazar kuni Kiyev'de saat 19'da, Kırım'da saat 20'de Gönül Gönül'den programmasını seyrediniz. Kuz yaprakları ayak astında. Bu altın renkler sana yaraşa. Kuzның közleri yağmurnen ağlay. Kirpiklerinden tuzlanıp damlay. Ne ağlaysın sen? Ayat aşıqa. Күзде birazdan aylanır kışqa. Bir şey biter. Күнің başka tekrarlanmayacak. Omur gayırdan hiçbir katasız başlanalmayacak. Ефір «Етер» триває. У студії Катя Вишневська. І найближчу годину будемо говорити наживо про найгарячіші події, розбирати їх разом із найкращими експертами. Тож робіть «Етер» гучніше. Ми починаємо. Погоджувальна рада парламенту зібралась. Чекаємо на бурхливий пленарний тиждень. Політичний напад на нардепа зі «Слуги народу» напали молодики в балаклавах. Зеленський вніс невідкладний законопроект про зміни в Конституцію. Що в ньому? Про все це «Бугонь» сьогодні. Вітаю всіх, хто долучився до прямого ефіру, а також вітаю гостей нашої студії. Леонід Ємець, народний депутат попередніх скликань, та Валерій Клочок, експерт з політичних питань. Вітаю, панове, дякую, що до нас завітали. Нашу розмову розпочнемо з того, що у Верховній Раді від сьогодні, останній в цьому році, пленарний тиждень. І вже провели погоджувальну раду, на ній голови фракції, комітетів збиралися і визначили порядок денний, пріоритети і ось, що буде запропоновано народним депутатам на розгляд цього тижня. Цього тижня заплановано в нас 3 законопроекти, по яких було накладено президентське вето. Це питання Виборчого кодексу, це питання закону про ТСК. Крім цього, президент вніс зміни до Конституції України щодо децентралізації. Просив би звернути увагу на деякі законопроекти, які визначені президентом як невідкладні. А саме мова йде про 2237. Це вже завершити питання з недоторканністю народних депутатів, тому що з 1 січня ви знаєте, що перестає діяти норма Конституції, але треба привести в упорядкування всі інші законопроекти, які стосуються цього.
Ось такі плани. А цей тиждень, нагадаю, цього року останній. Леоніде, от з огляду на ваш депутатський досвід, чи встигнуть депутати з цим усім розібратися, чи турборежим тут доведеться знову включати? Ну, тут залежить перше від можливостей, друге від бажання. Бо Виборчий кодекс ще президент Зеленський тому скликанню ставив вимогу, прохання, зараз зацитую, і прийміть нарешті цей багатостраждальний Виборчий кодекс. Окей, прийняли вже, там півроку пройшло з новим парламентом, а відкритих виборчих списків у нас до сих пір немає. Іноді виникає думка, що, можливо, питання не в спроможності депутатів писати закони, а в небажанні їх приймати. Тому побачимо, чи цього тижня буде все-таки вирішене питання корупції під час виборів, чи все залишиться як було, але з'являться ще якісь додаткові виправдання тощо. А в принципі, дуже багато питань, які не в порядку денному, хоча мали б там бути. Починаючи від таких конституційного рівня, як право громадян на референдум, яке прямо передбачено Конституцією, але у нас немає закону ні про всеукраїнський, ні про місцеві референдуми. А нагадаю, що це право, воно є навіть більш пріоритетним для можливостей громадянам самостійно приймати рішення загальнодержавного рівня, ніж навіть обрання президента і Верховної Ради. Ухвалення реформи земельної, це також звучало дотично воно. Валерій, от щодо термінів взагалі, до 1 січня, так, вони це все збираються ухвалювати, тобто цього тижня, це якийсь дедлайн тут є, чи в чому тут може бути справа, бо наскільки якщо я не помиляюся, то сесія, вона ще триватиме до лютого в Верховній Раді. Справа в тому, по земельній реформі, там закон закінчує дію, то фактично земельний кодекс буде діяти в повному обсязі, тоді питання торгівлі землею і СГ призначення взагалі не врегульоване. Воно, тобто, якось буде підвішене в повітрі. Тому тут, хоча в мене сподівань нема, що вони ухвалять. 4,5 тисячі правок, заблокуються законопроект, і ми війдемо в колапс такий з 1 січня, що, вибачте, за цей жаргонізм буде мало місця всім. Тим паче завтра збирається мітинг під Верховною Радою, тому в мене є всі такі очікування від того, що це питання буде загнано в глухий кут. А якщо будуть його форсувати, буде купа порушень регламентних норм. Я маю великі сумніви, давайте візьмемо практику мовний закон і Виборчий кодекс. Як розглядалося, купа правок, всі правки голосувалися, вони наполягалися. Тому тут, як на мене, швидше його не ухвалять. Якщо війдуть у нього. Якщо не війдуть, знову ж таки не буде ухвалене рішення. І тут, не знаю, можливо, там оголосять наступний пленарний тиждень. Також вони сьогодні там розглядали питання внесення змін до взагалі розкладу роботи цієї сесії. І так будемо бачити. Але мені цікаво буде взагалі, як буде розвиватися події стосовно інших питань. Це закон про децентралізацію, тому що його лише почали обговорювати, ми почали вникати. Це надважливе питання. Пізніше про нього поговоримо докладніше, бо дійсно це питання потребує більш ретельного нашого з вами обговорення. Поки що ми з вами ось про що поговоримо. Пленарний тиждень, він лише розпочинається. От народний депутат від «Слуги народу» Михайло Ананченко вже за нього постраждав. Принаймні так він прокоментував напад на себе у Фейсбуці. Що там сталося, що про це думає сам нардеп? Давайте слухати цитату. Повертаючись додому в рідному місті Суми, на мене біля під'їзду здійснили напад двоє молодиків в балаклавах. Такі зухвалі дії я пов'язую з моєю політичною діяльністю та з голосуванням на наступному пленарному тижні. У політичній силі за своїх нардепів заступилися, і далі пряма мова голови партії Олександра Корнієнка. Це вже входить в систему, і ми хочемо звернутися до правоохоронних органів з проханням ретельніше ці всі випадки досліджувати, розслідувати. І, можливо, є якийсь зв'язок між всіма цими нападами, які відбуваються і в стінах Верховної Ради, на жаль, і просто на територіях, в областях, там, де наші депутати перебувають. Так само вкотре акцентуємо, що шириться така негативна кампанія щодо тиску на депутатів щодо земельної реформи, приносяться труни у приймальні громадські. Я не думаю, що якомусь з депутатів було б приємно в свою громадську приймальню отримати труну, вінок похоронний.
Ну, бачите, тут, ну, по-перше, дійсно якесь таке назад у майбутнє Чому вирішили, виходить, що це так? молодики? Вони ж балаклав. Можливо, це були якісь притивники земельного, бабульки якісь, от каже які депутат, проти що земельної молодики реформи. на нього напали. Дійсно, так, тут знову питання цієї землі. Ну, якщо говорити про цього депутата, то ще ніякого голосування не було. Він каже, що за нього вже його побили. І чи тут варто дійсно говорити про ці політичні мотиви і навіть переслідування таке масове, про яке Корнієнко каже? Ну, дивіться, перших кримінальним законодавством дійсно визначено підвищену відповідальність за протидію діяльності саме як народного депутата. Тобто мова не про політика, а про особу, яка виконує обов'язки народного депутата, єдиного законодавчого органу України. Але тут треба розуміти, що це має бути пов'язане саме з депутатською діяльністю, написанням законопроєктів, з їх відстоюванням, з їх популяризацією тощо. А, ну, чесно кажучи, коли депутат, я не пам'ятаю навіть зараз його прізвище, ну, можливо, я і помиляюсь, але мені здається, що я достатньо активно слідкую за політичною ситуацією в країні, і ну, мені так от зараз важко сказати, саме якою політичною діяльністю він так прославився, що це могло викликати бурхливі, не просто обговорення, а протистояння його саме депутатській діяльності. Якщо ж мова йде про те, щоб використати норму закону, яку пов'язують саме з депутатською діяльністю і можливістю там перешкоджати депутатську діяльність для того, щоб підняти або свій політичний рейтинг, або просто позловживати цією нормою кодексу, то для цього теж передбачено кримінальним законодавством ряд інших статей, в тому числі, коли особа намагається подати певні дії щодо неї, саме як через окрасою своєї там державницької позиції або статусу народного депутата. Ну, я би не радив з юридичної точки зору зловживати цими позиціями, бо якщо буде встановлено, що він знав про те, що це не пов'язано з його політичною діяльністю, але зробив відповідні заяви, особливо якщо він там написав заяву або відкрите кримінальне провадження з цього приводу, то можуть бути нюанси. Валерія, а що ви думаєте про ці, як каже Корнієнко, політичні переслідування? Каже, от труни депутатам носять вінки, вони лякаються. Такий, це вже тиск психологічний. На рахунок трун я не чув таке, можливо, Корнієнко якась інша інформація, не натикався я в новинах на подібне, але менше з тим, давайте йому довіримо. Але тут я відділив би зараз труни від цього інциденту, тому що у нас, як правило, от зверніть увагу, всі роки незалежності, спалили машину, обікрали в когось будинок, ну, щось там перешкоджали, ну, можливо, там, якісь там випадки, ось, наприклад, давайте згадаємо з Мустафою, ну, тоді він, правда, політичну заяву не робив, але сам факт. У нас все намагаються приплести до політики. Оце політику не дають там діяти, його політичні вподобання, вони стали причиною тому, що на нього напали. Ви знаєте, мені видається, може тут історія трохи інша, можливо, це було вибрано цього депутата об'єктом такого зливу ненависті через те, що саме слуги народу сьогодні при владі. Але ні епоха бідності, вибачте, нічого там не відбулося. Ну, відтак, можливо, це лише початок. Я не знаю. Я навіть цього не виключаю. Може і таке бути. Ну, дійсно, тут початок чи ні, а от дуже такі серйозні речі з'являються так у нас на порядку денному, бо однією з топ-новин останніх днів є, що у нас це внесення змін до Конституції щодо децентралізації влади в Україні. Про них вже встиг висловитися голова МЗС Вадим Пристайко. Давайте слухати, що ж він сказав. В Мінських домовленостях сказано, що Україна погоджується на конституційну реформу, в основі якої лежить децентралізація. Українська сторона зараз, вона віддана тим домовленостям, які були, так само ми розглядаємо. І це, до речі, те, що було запропоновано президентом Зеленським, що ми йдемо все рівно на зміни до Конституції, які передбачають децентралізацію по всій Україні. Свою думку висловив і голова партії «Слуга народу» Олександр Корнієнко. Що він про децентралізацію сказав, зараз почуємо. Всі вихідні точилась, зокрема, така спроба нагнати чергову зраду в соцмережах, що нібито там є особливий статус, і він там прямо в кожній статті, вдолі папірьок, і міліція, і все ж там, всі страшилки, які щодо цих питань завжди виникали. Але, як бачимо, зараз текст є, і там жодних згадувань про особливий статус не те, що Донбасу, а навіть Києва вже немає, тому що
Дуже збалансований законопроект. Він стосується завершення реформи децентралізації, однієї з найважливіших реформ, яка 5 років назад була розпочата. Вона триває, вона десь завершена, десь не завершена. І нам треба дійсно зробити так, щоб в нас вся Україна була покрита громадами. Ось такі думки маємо. Ну а зараз давайте подивимося витяг із цих запропонованих до Конституції змін. Виключно законами України визначаються адміністративно-територіальний устрій, правовий статус адміністративно-територіальних одиниць, правовий статус міста Києва як столиці України. У Кремлі теж це все коментують, і далі пряма мова речника президента Російської Федерації Дмитрія Пєскова. Цей документ, безумовно, потрібно аналізувати, дуже уважно вивчати на предмет відповідності мінським домовленостям і формулі Штайнмаєра. Ось такі маємо думки, реакції. Давайте по порядку. Так, що це за зміни і, власне, що пропонується? Леоніде, розпочнемо з вас. Як це не дивно, але маю погодитися з думкою, яку висловив пан Пєсков. Цей документ треба вивчати, в тому числі на відповідність щодо виконання мінських домовленостей формули Штайнмаєра. Тому що коли говорять про те, що там немає особливого статусу Донбасу, там немає формулювання особливий статус Донбасу, але там є формулювання, яке стосується, ви щойно продемонстрували, про те, що законами визначається адміністративно-територіальний устрій, і в тому числі повноваження окремих одиниць адміністративно-територіальних. І суть в тому, що на сьогодні Конституція визначає чітко, що у нас є Автономна Республіка Крим, області, визначає перелік цих областей, і це закріплено в основному законі, під який і якому не можуть суперечити всі інші закони, які приймаються. Зараз у нас це питання виводять з компетенції Конституції, конституційного, скажімо, рівня, і переводять на рівень нижчий. Що тут важливо? Якщо зміни до Конституції приймаються 300 голосами, якщо питання особливо статусу прописати його напряму в Конституцію потребує 300 голосів, то якщо це питання отак от заувальовано вивести з рівня конституційного рівня прийняття на рівень прийняття звичайних законів, то там треба вже буде не 300, а 226 голосів. Я вас зараз зупиню, бо маємо зараз на прямому зв'язку Ірина Верещук, народний депутат від фракції «Слуга народу». Пані Ірино, вітаю вас, дякую, що долучилися до нашої розмови. Говоримо зараз про зміни до Конституції стосовно децентралізації. От визначені вони як невідкладні. І чи вже відомо, чи з'явиться цей законопроект на порядку денному цього тижня? На жаль, я не можу ще поки що сказати, чи з'явиться, бо у нас лише сьогодні о 18-й засідання фракції, а відтак лише після засідання ми будемо знати порядок денний і чи саме цей законопроект з'явиться у порядку денному на цей тиждень. А щодо взагалі ставлення до цих змін, чи обговорювали їх на фракції, і що ви особисто думаєте про цей документ і про ці пропозиції? Дивіться, я давно і спеціально централізацію та реформу, яка, як я вважаю, має бути основною, якщо ми говоримо про зміну влади в Україні чи реформування влади в цілому в частині органів місцевого самоврядування. І в тому числі підтримую зміни до Конституції України. Те, що зміни до Конституції України вносить президент, і це президентський законопроект, і визнаний як невідкладний, додає ваги такому законопроекту. І я сподіваюся, що цей законопроект знайде необхідну кількість голосів, адже ви знаєте, що зміни до Конституції потребують 300 голосів, аби такі зміни пройшли і стали законом. Пані Ірино, от багато кажуть про цей документ і поруч про мінські домовленості. Що ви думаєте про це? Я в цьому законопроекті не побачила нічого, аби щось вказувало на особливість статусу Донбасу або вирізнення, або вивищення якогось регіону України в ту чи в іншу сторону. А відтак цей закон України є абсолютно нормальним, яким ми маємо врегулювати ті помилки або навпаки виправити ті помилки, які були зроблені у попередній владі, бо ми почали і прийняли закон України про об'єднання, про добровільне об'єднання тергромад, не внесли таке поняття, як об'єднана тергромада в Конституцію. А отже, ми маємо такі, знаєте, зараз помилки, які треба виправити і внести зміни в Конституцію.
Дякую. Ірина Верещук, народна депутатка від фракції «Слуга народу», була із нами наживо. От ми щойно так почули плани стосовно цього законопроекту від безпосередньо парламентарія. Леоніде, я вас перебила, і ви так слухали пані Ірину емоційно. З чим не згодні? Ну, по-перше, я вважаю, що такого рівня важливості питання, бо це питання, яке реально визначає не просто те, як ми будемо жити далі, це визначає питання про те, яке взагалі буде майбутнє нашої держави. І тут кожен депутат, ну, я думаю, не чекаючи позицію фракції, має для себе сформувати власну позицію. І, ну, я допускаю, що зараз просто депутати чекають, щоб не, ну, принаймні ознайомитись з позицією фракції своїх колег, але, ну, це не те питання, яке можна просто повірити комусь на слово або виконати рішення фракції, якщо воно буде суперечити твоїй внутрішній позиції, переконання. І, ну, є питання до якості цього документу. Там дуже багато суто юридично залишено дуже багато, ну, навіть не білих плям, а чорних дир, коли не зрозуміло, а як взагалі в правовому полі далі діяти. Ну, наприклад, як один із прикладів, створюється інститут префекта, ну, це буде людина... Це наша, так, наступна тема, і давайте, мабуть, зараз почуємо народну депутатку від фракції «Європейська солідарність» Ірину Геращенко. Вона саме інститут префекта сьогодні на Погоджувальній раді коментувала. Вводиться така система, якою президент ставить від себе смотрящих, яких називає модним словом префекти, які матимуть насправді функції прокурора. Президент, згідно тим змінам, яким він пропонує до Конституції, може зупиняти повноваження мерів чи рад, взагалі скасовувати, ліквідовувати громади, і за якимось поданням префекта може призначати державних уповноважених. Хто це такі, невідомо. Ви знаєте, це ніяке не народовладдя, це очевидно, що пострадянські люди намагаються повернути сюди New СРСР. І ми будемо дуже жорстко цьому протидіяти, інформувати, що ви просто руйнуєте сьогодні європейську децентралізацію, яку ми будували попередні роки. Ну а хто ж такі префекти, зараз дізнаємося із графіки. Префект призначається на посаду та звільняється з посади президентом за поданням Кабінету міністрів. Строк перебування префекта на посаді в одному окрузі, області, місті Києві не може перевищувати 3 років. Префект підзвітний та підконтрольний президентові та Кабінетові міністрів. Префект здійснює нагляд за додержанням Конституції та законів, координує діяльність територіальних органів центральних органів влади, вносить президентові подання про зупинення дії актів обласної, окружної ради чи ради громади, який не відповідає Конституції. Префект на підставі закону видає акти, які є обов'язковими на відповідній території. Валерію, що думаєте про оці всі почуті вище думки і взагалі про цього префекта? Що тут від реформ? Ну, з 15-го року, 14-го навіть, да, коли вносив Порошенко проєкт закону про внесення змін до Конституції щодо особливостей місцевого самоврядування, так він називався, це фактично децентралізація, ця норма там була. І вона в цій частині мало чим відрізняється, і тоді законопроект пройшов і рішення Конституційного суду, і попереднє схвалення 31 серпня, але закінчилася в 2015 році ця вся історія, я скажу так, дуже погана трагедія. Да. І відтоді це питання відклали. Тому в частині префектів, ну, пані Геращенко тут трошки лукавить, як на мене, мало чим відрізняється. Але стосовно інших моментів, які там прописані, дійсно, бо я вкотре там встиг перечитати документ, то він наштовхує на дуже серйозні думки, тому що питання регулювання, ну, наприклад, норм, які повинні визначатися чітко Конституцією, перекладати на регулювання їх законами, а процедура ухвалення звичайного закону у нас суттєво відрізняється від ухвалення змін до Конституції, ну, це вказує на те, що будуть намагатися дійсно, ну, в ручному режимі фактично регулювати питання і адміністративних округів, регіонів. Далі, щодо визначення їх повноважень, можна не писати особливий статус у закон, у Конституцію, так, але чітко це зробити законом. Це буде набагато простіше, тому що, ну, в мене виникало багато думок і міркувань з приводу того, в який спосіб будуть засовувати особливий статус в Конституції. Я в цьому навіть не сумнівався. От, ну, які можуть бути методи, да, форми. От є реальну форму засунути особливий статус сюди є. Тим паче задаємо історію з законом про місто Київ. Першим, а потім другим. Другий законопроект, який вносився, взагалі був феєричний, як на мене. Там вплоть до того, що визначалися особливості навіть виборів
які були відмінні від закону про вибори взагалі по Україні. Тобто ми схиляємо зараз українців до того, що навіть не те, що нас буде поділено на округи, а навіть законами ми будемо визначати правовий статус окремих регіонів. Федералізація. Я б сказав, це м'яка федералізація, бо вона, чим небезпечний оцей нюанс. Конституція не виписує однакових повноважень усім територіальним громадам. Вона залишає за собою право, Конституція, для Верховної Ради визначати їх повноваження окремими законами. Тобто ви в будь-який момент, от, наприклад, там сталася от така у нас прикра історія, як називає її Путін із ОРДЛО, сталася у нас війна, значить ми під цю територію ухвалимо окремий закон, який вже є. Його фактично розробляти не треба. Тому Пісков доволі обережно, мабуть, ще не встиг проговорити з паном Путіним, що, мовляв, та нічого, там все нормально, там зміни вносяться такі, як треба. Я не те, що критикую, я зараз констатую факт, що Україна все одно рухалася до цього сценарію. Вона попередні всі роки рухалася, просто Порошенко не був готовий це реалізовувати. Зеленський сьогодні після зустрічі в Нормандії фактично реалізовує. У мене запитання і до Корнієнка. А чому ви внесли законопроект до Верховної Ради у п'ятницю, так і вихідні перечекали? Питання для чого? Для того, щоб суспільство це все перемололо, видало якісь варіанти. Очевидь, якусь реакцію хотіли побачити. Зараз реакція якась інша, у нас, відповідно до того, що законопроекту саме не було. Що, вони розвіяли зраду? Чи як? Я не можу тут зрозуміти. Мені видається, що зараз поки що діє команда Зеленського трохи алогічно. Тому що взагалі цими внесеннями цих змін до Конституції, якщо я критикував і ті зміни Порошенкові, скажу відверто, там якась зберігалась конструкція. Наприклад, право Верховної Ради на законодавчому рівні, на рівні Конституції визначати межі. Звичайно, там окремий закон передбачався прописувати його, але навіть це зберігає. Тут не зберігається право. Тобто ви будь-який регіон сьогодні законом можете встановити. Так, це Верховна Рада робить. Але, повторюсь, процедурно це набагато простіше. Тому дійсно є дуже багато сьогодні, цей документ відкриває дуже багато можливостей для зловживань. Дійсно, тим паче в умовах нинішньої конфігурації Верховної Ради, коли є монобільшість і там дійсно 226 плюс знайдуть. Тим паче в нас вже не одна, навіть дві депутатські групи, які будуть голосувати так, як треба сьогодні команді Зеленського. Можна ухвалювати будь-які закони. Я буквально закінчу. Раніше говорив, і нині говорю, що Україна настільки вона поліетнічна, що дуже тяжко зберегти її унітарність в тому вигляді, як вона має бути визначена теорією держави і права. Бо в нас навіть Конституція автономії, я нагадаю, Криму була, так? І вона є і залишається. І навіть цій редакції закону про Конституцію вона залишиться. Тому дійсно ми стоїмо перед необхідністю зміни адміністративно-територіального устрою країни. Але це треба прописати дуже чітко в Конституції. Ці зміни, які, як на мене, вони доволі маніпулятивні. Вони дуже багато відкривають шляхів для ухвалення потрібних комусь законів. Оце є погано. Так, дякую за вашу думку. Леоніде, от щодо префектів, так казали, що це будуть ледь не смотрящі, так і там будуть у них певні якісь повноваження навіть прокурорів, то тут чи дійсно є якісь такі небезпеки і як тут взагалі буде це все працювати? Так, по порядку. По-перше, я як член Конституційної комісії при минулому президенті, і ми працювали над тими змінами до Конституції, про які ви зараз згадували, я голосував проти кінцевого варіанту саме через те, що я бачив там можливості для зловживань і особливого статусу, і, власне, через інститут префектів, і те, як він вводився, коли він мав запускатися в дію, які повноваження в нього мало. Зараз я бачу, що все стало ще гірше. Чим гірше стало набагато серйозніше. Я взагалі не розумію, як можна те, що запропоновано, називати децентралізацією. Хто розуміє... Вибачте, я вас зараз зупиню, бо є з нами на прямому зв'язку Олексій Гончаренко, народний депутат від Європейської солідарності. Олексію, вітаю. Обговорюємо зараз зміни до Конституції в частині децентралізації. Чи встигли ви вже ознайомитися з текстом і що думаєте про цей законопроект? Думаю, я наступне. Ніякої децентралізації там немає. А фактично йде просто така двохходовка, ось дивіться самі. Пропонується цим законом, з цими змінами до Конституції, щоб Верховна Рада могла своїм законом регулювати адмініструстрій, в тому числі створювати та ліквідовувати області. Сьогодні вони прописані в Конституції. І щоб змінити Конституцію, треба 300 голосів. А щоб змінити будь-який закон, достатньо 226. І саме головне – надати якоїсь області спеціальний правовий статус. Тобто
цим законом можна, наприклад, ліквідувати, я не знаю, там Херсонську чи Миколаївську область, а одночасно Донецькій області надати спеціальний статус без всяких змін до Конституції. І це така прихована може відбутися федералізація через такі норми. А щодо... Це одна частина, а друга частина – це наступ на місцеве самоврядування, де фактично може зупинити дію будь-якого органу місцевого самоврядування. І президент своїм рішенням ввести так званого тимчасового державного уповноваженого, який буде всім рулити без жодної згоди це виборців. Просто ось так президентська гілка. Ну, на мою думку, цей закон не можна підтримувати в такому вигляді в жодному разі. Ну, а є вже якісь новини про те, чи буде цього пленарного тижня і до Нового року його розглянуто? Я так розумію, що хочуть прямо на завтра виносити перше голосування про включення в порядок денний і направлення в Конституційний суд. Це ж зміни до Конституції мають спеціальну процедуру. Спочатку проект відправляється в Конституційний суд, це одне голосування. Друге голосування – це коли повертається, якщо висновок позитивний Конституційного суду, то Верховна Рада затверджує його в першому читанні. І третє голосування на наступній сесії треба мати конституційну більшість. Це перше голосування, і я впевнений, що вони будуть намагатися зробити на цьому тижні, скоріш за все, прямо завтра. Дякую. Олексій Гончаренко, народний депутат від Європейської солідарності, був із нами наживо. Так, Леоніде, я вас перебила. Отже, що ж там? Так, дійсно, в той момент я говорив про те, що дуже дивно, що цей закон, зміни до Конституції, назвали як закон про децентралізацію. Тому що там нема децентралізації. Що таке децентралізація? Це коли центра повноваження стає менше, а на місцях повноважень стає більше. А тут, якщо ви просто відкриєте і почитаєте текст, ви побачите, що там з точністю до навпаки. Весь закон сформований якраз на те, щоб забрати повноваження на місцях і віддати їх центру. Тобто з центра є людина, державний службовець, префект, який має повноваження, які забрали у прокуратури, а саме повноваження державного нагляду. Тобто він перевіряє на відповідність законам і Конституції акти, які приймають органи, обрані на місцях. Після чого може разом з президентом зупинити виконання цих актів і направити до Конституційного суду для надання висновку, чи дійсно вони порушують Конституцію, зазіхають там на нацбезпеку тощо. Але там додана ще одна норма, окрім просто зупинки акту, там іще передбачається, що зупиняється повноваження голови обраної місцевої ради або міста і повноваження ради. І визначається, що до моменту, поки не буде рішення Конституційного суду, замість цієї місцевої ради і обраного привселюдно керівника цієї ради приходить одна людина від президента, називається державний уповноважений, і починає керувати всім тим, що має керувати місцева громада. Але це не обрана місцевою громадою людини. Так там зазначено, що Конституційний суд має за 7 днів прийняти рішення. Але не зазначено, а що ж буде, якщо Конституційний суд не прийме за 7 днів рішення. Тобто у нас по факту буде ситуація, що згідно Конституції вже повноваження припинені будуть обраних на місці представників голови і ради. Замість них буде уповноважена людина, яка буде рулити процесом всім на місцях, а Конституційний суд затягне якесь питання. Я вам скажу, і сьогодні, і в Конституції, в законах написано, Конституційний суд за місяць, максимум там передбачено продовжити, за 2 місяці має прийняти рішення по питанню, яке взяв до розгляду. Нагадаю, питання закону про люстрацію він розглядає вже, дай Бог, по-моєму, 4-й рік. Хоча там є та ж сама норма, яка от пропонується. Тому гарантій, що зловживань не буде ніяких, швидше за все. Знову ж таки, або там сидять люди, які просто не розуміють таких банальних, простих речей і взагалі не орієнтуються в українській політиці, або так задумано. Задумано, що це буде інструмент для зловживання президентом. Я би просто хотів би до тих, хто придумав цей текст, звернутися з дуже простою позицією. Досвід Януковича, Ющенка, Кучми, Порошенка свідчить про те, що влада міняється. І одні йдуть, приходять інші. І я би всім рекомендував, хто при владі, робити чесні правила для всіх. Так, щоб потім
ці ж правила нова влада не використовувала і зловживала проти тебе. Так. Ну, дійсно, поки там ми всі обговорювали цю децентралізацію вихідними, Володимир Зеленський вперше у статусі президента пішов на концерт від вечірнього кварталу. Він прийшов туди з білетом і навіть показав це на сцені. От зараз можемо бачити, як це все відбувалося. Прес-служба президента висвітлювала цей весь візит, у соцмережі викладала відео, фото. А розважали президента, чи колишні, чи майбутні його колеги, заспівали йому пісню про ті самі посадки, на які всі ми так довго чекали навесні. І от як це було, зараз ми з вами подивимося. С лицами суровыми сидят прокурорские, с делами громкими, есть к вам вопросики. Весна прошла давно, еще не сел никто. А чё зимой у вас сажать не принято? Ну, бачите, так, не знаю, чи дорікнули, чи це була, може, самоіронія якась, так, посадки. Не дочекалися, немає їх. І от колеги Зеленського колишні йому про це співають. Ну, як вам загалом те, що президенту такі культурно-масові відвідує заходи, Валерію? Ну, це його право, тут нічого кримінального немає, але в частині посадок у нас є один нашумівший скандал, взагалі можна, хоча б не посади, зняти з посади, не посадити, але зняти з посади можна легко. Абсолютно легко керівника Національного антикорупційного бюро України, який отримав судовий вирок уже в апеляції про те, що він отримав неправомірну вигоду. Бо коли корупціонер очолює Національне антикорупційне бюро, то в мене запитання, а куди дивиться президент і інші правоохоронні органи? Чому реакції немає ніякої? Бачите, на це реакція. Тому я поки що дійсно пісня гарна, десь так. Ну, а починаємо її знову. Леоніде, а що ви думаєте про цю пісню і про посадки? Чесно, нічого не думаю. Ну, окей, президент сходив на 95-й квартал. Я вважаю, що у нас є набагато важливіші питання для обговорення, на які б ми могли зосередитися. А те, куди ходить президент, то його право. Головне, щоб він це робив вільний від роботи час. Ну, а от посадки коли будуть? Знову ж таки, я як юрист, я вам абсолютно відповідально кажу, допоки у нас діє презумпція невинуватості, жодна особа без вироку суду, яке набуло законної сили, не може бути визнана в чомусь винна. І посадки будуть лише тоді, коли органи правоохоронні, починаючи від слідчих, прокуратури і суддів, будуть дотримуватися абсолютно і духу, і тексту українського законодавства, тому що дуже часто, якщо цього не робити, то це виглядає як гучний старт, а потім закінчується нічим. Тому що для Європейського суду з прав людини глибоко фіолетова насправді політична ситуація в країні. Вони виходять виключно з верховенства права і закону, в тому числі і українського закону. Якщо цей закон не дотримується під час вручення підозри, під час проведення слідчих дій, під час роботи з свідком, то це якраз призводить до того, що особи, які, можливо, є винні, просто уникнуть через процедурні порушення, допущені самими органами, які мають розслідувати ці злочини, вони уникнуть відповідальності. І це неправильно. Тому я би хотів не посадок, я би хотів справедливості. І це дуже важливо пам'ятати про те, що суд має не лише саджати винних, а й виправдовувати невинних. А в ситуації, коли політична складова іноді переважає над справедливістю, ну, ми маємо працювати денно і ночно над тим, щоб у нас були чесні, справедливі суди, судді, прокурори. І це завдання нового парламенту. На жаль, час наш вичерпано. Валерій Клочок та Леонід Ємець були у нас в гостях. Дякую, що завітали. Далі ефір АТR продовжить випуск «Заман українською». Я ж повернуся до цієї студії за 20 хвилин. Залишайтеся з нами і дякую, що довіряєте. Ще не сів ніхто. Зеленський прийшов на концерт 95-го кварталу, де йому заспівали пісню про відсутність посадок. Президент вніс до Ради проект зі змінами до Конституції в частині децентралізації влади. Народні депутати зібралися на погоджувальну раду, де і планують розглянути зміни. Про це говоримо з політологом Дмитром Сіманським і блогером Андрієм Карповим. Сьогодні в Бугунь на телеканалі АТR.
Сьогодні у Прайм Муждабаєв. Брати Капранови, українські письменники, видавці, публіцисти. Міфи довкола кримсько-татарського народу. Питання Криму. Таким має шанс увійти в історію України президент Володимир Зеленський. Сьогодні о 20-й за Києвом та 21-й за Кримом на телеканалі АТР. Каким стало Крымское ханство в правлении Саадет-Герая? Какие должности им были учреждены? А главное, как хану удалось избежать заговора и изменить ход истории своего государства? Такие города, как столичный Кыркьер, Кефей, Кезлев, Акмеджит, заметно преображаются. Здесь отстраиваются новые дома, обновляются дворцы, бани, мечети. Особое внимание хан уделяет медресе, высшим учебным заведениям. Смотрите в программе «Алтын Девир» в новом цикле «История династии Гераев». В эту субботу, 21 декабря, в 16:35 по киевскому и 17:35 по крымскому времени на телеканале АТР. Саадет Герай I, часть 4. Он ушел из жизни 105 лет назад, 21 декабря 1914 года. Спустя 3 месяца после смерти своего близкого друга, великого крымско-татарского просветителя Исмаила Гаспринского. Имя Мустафы Давидовича сегодня известно разве что специалистам-крымоведам. А между тем, его личность и деятельность заслуживают внимания в нашей памяти. Мустафа Мирза Давидович, градоначальник Бахчисарая, староста Алушты, сподвижник Исмаила Гаспринского. Смотрите в субботу и воскресенье, 21 и 22 декабря, в 17:30 по Киеву и в 18:30 по Крыму. В программе «Тарих Седасы» с Гульнарой Бекировой на телеканале АТР. Dedim ma керек Обаманың янына бармаға. Ана құруcıları мен қоймас. Бізге әбет ол яш нәсілін жоймамақ керек. Мына иш. Bir taraftan ev kuraydık, ikinci taraftan bala bakaydık, üçüncü taraftan repetisiyalar yapaydık benim evimde. Sanksiyalar yaptılar bana. Eğer vazgeçmesen biz sana akça vermeyeceğimiz dediler. Mutlaka Kırım'a kaytacağımız. Öyle bir tez hareketler olacak ki özümüz de duymay kalacağımız. Kırım hükümeti değiller. Ya da Kırım parlamenti değiller. Yanında Kırım halkı yok da. Bizim tarihimiz olğan kadar etraftaki devletli ve halkların tarihleri yoktur. Adaletsizlik yaşagan sayın ona karşı adaletperverlik olacak. Yok, ben o kadar yıldız olmak istemeyeyim. Ben yıldız değil de ben galaktika. Bir-birimizden pek uzaklaşan bir günde bir-birimizge yakınlaşmağa sebepler ve fırsatlar kıdırayıq. Adamlar çöberek yaşaganda bizim bestekarımız muzika çalsın ne? 40 yıl bir yerde yaşap biz subyetsiz birbirimizin pek yaxşı anlayıq. Demek televideniye o işlerini yapar. Bazar kuni Kiyev'de saat 19'da, Kırım'da saat 20'de Gönül Gönül'den programmasını seyrediniz. Понеділок, 16 грудня, 2125-й день окупації Криму Росією. В ефірі інформаційний випуск «Заман». Я Оксана Дворецька. Вітаю вас. Після неспокійних вихідних на фронті затища. Як повідомляють у штабі ООС, від початку цієї доби ворог жодного разу не відкривав вогонь по наших позиціях. Натомість минулої доби бойовики гатили із гранатометів, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї поблизу Лебединського і Зайцевого. В районі Світлодарської дуги від вогню російської артилерії загинув нацгвардієць Сергій Михальчук. 21-річний військовослужбовець прикрив собою побратима. Ще 2 українських військових зазнали поранень.
Прицільно застосовували гранатомети різних систем та лише двічі також вели вогонь з великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї. Загалом ворог вів обстріли в районах населених пунктів Луганське, Хутір Вільний, Кримське, Світлодарськ, Зайцеве та Лебединське. Захисники України декілька разів вели адекватний вогонь у відповідь зі штатного легкого піхотного озброєння. На лінії бойового зіткнення двоє наших героїв отримали поранення. Воїнів було евакуйовано до медичних закладів. Неспокійно цими вихідними було і в районах розведення військ. Поблизу Петрівського терористи, знехтувавши мінськими домовленостями, двічі не пропустили спостерігачів ОБСЄ на непідконтрольній Києву території Донбасу. Інститут префектів замість державних адміністрацій, ліквідація районів та поява округів. Така адміністративна реформа чекає на громади. Відповідний законопроект, який передбачає зміни до Конституції, запропонував президент Володимир Зеленський. Документ депутати планують розглянути вже цього тижня. Про це стало відомо на Погоджувальній раді. Також на порядку денному 3 ветовані президентом законопроекти щодо змін до Виборчого кодексу, тимчасових слідчих комісій та про державну підтримку скаутської організації «Пласт». Відомо також, що в п'ятницю депутати мають розглянути законопроект про створення ринку землі. Говорили на Погоджувальній раді і про інцидент із нападом на нардепа від «Слуги народу» Михайла Ананченка. Напередодні його побили 2 невідомих. У президентській фракції інцидент розцінили як залякування. Спікер Дмитро Разумков висловив сподівання, що правоохоронці його розслідують. Я сподіваюся, що слідство допрацює, ми побачимо не лише виконавців, а й замовників. І сподіваюся, що ніхто не буде тиснути на представників правоохоронних органів. І ми будемо створювати дійсно умови, які дозволять робити так, щоб в нашій державі панувала закон і незалежний суд. Правоохоронні органи нас попередили, що ці напади можуть продовжуватися цього тижня. Тобто люди хочуть залякати народних депутатів, щоб вони фактично чи не прийшли до зали, коли буде голосування, чи змінили свою думку і не голосували. Вони не терористи, а просто захищають Донбас від режиму Зеленського. Таку скандальну заяву в етері телеканалу 112 Україна зробив екс-заступник генпрокурора часів втікача Януковича, а нині нардеп від фракції «Опозиційна платформа за життя» Ренат Кузьмін. Події 2014-го він назвав антиконституційним захопленням влади, а створення на Донбасі терористичних ДНР і ЛНР – спробою захиститися від заколотників. Зазначу, що прізвище Рената Кузьміна до вересня цього року значилося в базі Інтерполу. Це, однак, не завадило йому балотуватися до парламенту і вже в статусі депутата повернутися в Україну. ДНР и ЛНР являются образованиями, призванными защитить население от противоправных действий. В таком случае это можно назвать и необходимой обороной, и крайней необходимостью. Так вот, если нынешняя украинская власть является продолжателем власти Порошенко, тогда Донецк и Луганск к этой нынешней украинской власти Зеленского будет относиться точно так же, как к власти Порошенко. И точно так же они будут защищать себя от Зеленского уже. Прокурор Олександр Новіков очолив Національне агентство із питань запобігання корупції. Результати конкурсного відбору на цю посаду оголосили сьогодні у Кабміні. Кандидатуру Новікова підтримали усі 6 членів конкурсної комісії. За словами колишнього експерта Ради Європи з питань боротьби з корупцією Тильмана Хоппе, Олександр Новіков отримав один із найвищих балів під час тестування і випередив решту 7 претендентів на посаду голови НАЗК. До цього призначення він 12 років працював в органах прокуратури. Зазначу, що до списку кандидатів не потрапили екс-члени НАЗК та кілька представників НАБУ, ДБР і Генпрокуратури, бо їхні статки не збігалися із даними в деклараціях про доходи.
Пан Новіков найліпше відповідає критеріям, прописаним в законі про запобігання корупції. Він має належний досвід. Його стратегічне бачення, результати тестування, відповіді під час співбесіди та решта документів змогли переконати комісію, що він найкраща особа, яка зможе провадити необхідні реформи для того, аби відновити довіру та прозорість в роботі НАЗК. Не встигають добудувати. Російський «Газпром» відтермінував дату запуску «Північного потоку-2». Росіяни сподівалися відкрити газогін цього року, ввести в експлуатацію вже у другій половині наступного. Однак не судилося. Все через те, що Данія лише в жовтні дозволила прокладати труби через свою територію. Тож коли газогін, який пролягає в обхід України, запрацює, невідомо. До того ж, Сполучені Штати готують санкції проти компаній, причетних до будівництва «Північного потоку-2». В окупованому Криму погіршується ситуація із дотриманням прав людини. Про це, зокрема, йдеться в доповіді Єврокомісії щодо імплементації Україною угоди про асоціацію з ЄС. Зокрема, за цей рік почастішали випадки репресій проти тих, хто протистоїть окупаційній владі. Також в ЄС повідомляють про численні арешти, залякування та переслідування кримських татар. Перед Україною стоять виклики через нові дестабілізуючі дії Росії на сході країни після незаконної анексії Криму та Севастополя у 2014 році. На сході України понад 3,5 мільйони людей з обох сторін лінії розмежування потребують допомоги. На Кримському півострові переслідуються кримські татари і ті, хто виступає проти анексії. Тим часом у Сполучених Штатах підготували законопроект, який засуджує утиски Росією вірян в Криму та на Донбасі. Його автори – конгресмени Джо Вілсон та Еммануель Клівер. У документі, зокрема, йдеться про кримських татар, яких переслідують, ув'язнюють та катують за їхню віру. А ще про порушення прав вірян Православної церкви України, Української греко-католицької церкви, протестантів та свідків Єгови. Як зазначають сенатори, Кремль на окупованих територіях переслідує релігійні громади навіть жорсткіше, ніж в самій Росії. Автори переконані, такий законопроект допоможе притягнути до відповідальності тих, хто вчиняє репресії за віру. Делегація Меджлісу побувала в Румунії. Там провели День кримських татар. Таким днем 13 грудня визначив парламент цієї країни 9 років тому. Кримсько-татарську делегацію очолив лідер народу Мустафа Джемілєв. Про кількаденний візит докладніше далі в сюжеті. Візит представників Меджлісу до Румунії тривав кілька днів. За цей час вони зустрілися з представниками кримсько-татарських організацій Румунії. Обговорювали подальшу співпрацю, зокрема про подальше інформування світової спільноти про безчинство окупантів в Криму, а також як об'єднати кримсько-татарські громади різних країн задля збереження історичної спадщини. Це наша історична діаспора. Вони тут вже живуть більше ніж 150 років і всіх є бажання, щоб ті досягнення, щоб вони продовжувалися, щоб громада зберігалася. Уряд Румунії дуже з великою симпатією відноситься взагалі до таких історичних спільнот, які живуть на території Румунії, і особливо помітна ця повага до кримсько-татарської спільноти. У Констанці Мустафа Джемілєв і делегація Меджлісу вшанували пам'ять відомого кримсько-татарського письменника і журналіста Мехмеда Ніязі. Він зіграв важливу роль у збереженні зв'язків між кримсько-татарською діаспорою та їхньою рідною землею. Найбільш відомий завдяки своїм ліричним творам, в яких описує Крим. Румунська діаспора кримських татар в Румунії протягом 20 років чекала свого лідера. Із нагоди приїзду лідера організувала концерт за участі відомих кримсько-татарських артистів. Мустафа Ага розповів про ситуацію в окупованому Криму. У 2014-му, в кінці лютого, на нашу землю ступив ворог і окупував нас. Ми 50 років боролися з комуністичним режимом, але зараз на нашому півострові ще гірший режим, ніж радянський.
Лідеру кримсько-татарського народу Мустафі Джамілєву вручили премію імені Мехмеда Ніязі. Зазвичай її вручають видатним діячам за внесок в розвиток кримсько-татарського народу. Минулого року цією премією нагородили керівника Дернеку в Туреччині Зафера Каратая. Звичайно, премія Мехмета Ніязі також була заснована парламентом. Щороку вони дають цю премію. Мехмет Ніязі для нас дуже важливий діяч. Звичайно ж, він письменник, поет, був делегатом першого Курултаю. Він дуже значущий для нас. День кримських татар, який відзначається 13 грудня в Румунії, цьогоріч був особливим. У представників діаспори була можливість поспілкуватися зі своїм лідером. Разом з артистами вони співали пісні про Крим і згадували про ті дні, коли могли вільно їздити в Крим. Ми щасливі знаходитися тут з Мустафа Ага. Хороший концерт. Нам дуже приємно. Сподіваюся, що й далі так буде. Асан Емінов, Ельмаз Асан, Заман, АТР. У румунській Констанці відкрили філію Асоціації кримсько-татарських підприємців Туреччини, України та Румунії «Турксід». Її створили задля економічного співробітництва та координації в регіонах, де проживає кримсько-татарська діаспора, а також для підтримки торгівлі, культури, науки і мистецтва. Сама асоціація «Турксід» розпочала роботу у жовтні. Головний офіс розташований у Стамбулі. В Україні філія відкриється у лютому наступного року. Мета цього проекту – принести користь Криму. Основне завдання – об'єднати всіх підприємців України, Туреччини та Румунії. Нам вже надійшли пропозиції, наприклад, від представників американської діаспори кримських татар із Європи. Вони теж хочуть приєднатися, а ми хочемо, щоб ця справа принесла благо. Для того, щоб мати свою державу, повинна бути економічна сила. Зараз в цьому світі найбільша конкуренція в сфері економіки. Хто в цій конкуренції переможе, хто буде в економічних війнах переможцем, той піде вперед. На цьому шляху наша мета – бути економічно сильними. І в нашій національній боротьбі також бути сильними. Створення цієї організації наш кримсько-татарський народ і діаспору приведе до єдності, допоможе стати економічно сильними і успішними. Мета у вільному Криму – з кримськими бізнесменами почати спільну справу. З допомогою Всевишнього наша мета – відкрити центр «Турксід» в Криму, щоб економічно бути сильними і всьому світу представляти наш народ. Такі новини цього випуску о 17-й за Києвом. Ельмаз Асан розкаже останні новини кримсько-татарською. Я чекатиму на вас у цій студії о 18-й. Прямий ефір триває, тож не перемикайтеся. А найцікавіші фрагменти нашого ефіру дивіться на YouTube-каналі АТР. Дякую за увагу і до зустрічі. Ще не сів ніхто. Зеленський прийшов на концерт 95-го кварталу, де йому заспівали пісню про відсутність посадок. Президент вніс до Ради проект зі змінами до Конституції в частині децентралізації влади. Народні депутати зібралися на погоджувальну раду, де і планують розглянути зміни. Про це говоримо з політологом Дмитром Сіманським і блогером Андрієм Карповим. Сьогодні в Бугунь на телеканалі АТР. Сьогодні у Прайм Муждабаєв. Брати Капранови, українські письменники, видавці, публіцисти. Міфи довкола кримсько-татарського народу. Питання Криму. Таким має шанс увійти в історію України президент Володимир Зеленський. Сьогодні о 20-й за Києвом та 21-й за Кримом на телеканалі АТР. Каким стало Крымское ханство в правлении Саадет-Герая? Какие должности им были учреждены? А главное, как хану удалось избежать заговора и изменить ход истории своего государства? Такие города, как столичный Кыркьер, Кефе, Кезлев, Акмеджит, заметно преображаются. Здесь отстраиваются новые дома, обновляются дворцы, бани, мечети. Особое внимание хан уделяет медресе, высшим учебным заведениям. Смотрите в программе «Алтын Девир» в новом цикле «История династии Гераев». В эту субботу, 21 декабря, в 16:35 по киевскому и 17:35 по крымскому времени на телеканале АТР.
Саадет Гирай I. Часть 4. Он ушел из жизни 105 лет назад, 21 декабря 1914 года. Спустя 3 месяца после смерти своего близкого друга, великого крымско-татарского просветителя Исмаила Гаспринского. Имя Мустафы Давидовича сегодня известно разве что специалистам-крымоведам. А между тем, его личность и деятельность заслуживают внимания в нашей памяти. Мустафа Мирза Давидович, градоначальник Бахчисарая, староста Алушты, сподвижник Исмаила Гаспринского. Смотрите в субботу и воскресенье 21 и 22 декабря в 17:30 по Киеву и в 18:30 по Крыму в программе «Тарих Седасы» с Гульнарой Бекировой на телеканале АТР. Бүгінгі yayınımız sanatımızға қызметлері кечкен. Senelerdir ansambllerde çalışkan ama lakin unutup қалған artistlerimizге bağışlanan. Bizim sanatımızı bizge alıp gelgen erbaplarımızı biz unutmamak gerekmez. Mutlak. Elbette her bir insan özü hakkında özü yazamaydı onu. Biz bugün onların andık ve anmağa arada sırada devam edeceğiz. Çünkü bu insanlar unutup kalmamalı. Meni kim qorchalar ekan bu dunyoda? Meni kim parchalar ekan bu dunyoda? Meni kim qirpalar ekan bu dunyoda? Qirmim, agar sen olmasang dunyoda. Seni kim sızlatır ekan bu dunyoda? Seni kim yig'latır ekan bu dunyoda? Seni kim ağlatır ekan bu dunyoda? Qirmim, agar men olmasam dunyoda. Sen meni qorchala muqaddas Qirmim, qalbimni parchala muqaddas Qirmim, sesimni parchala muqaddas Qirmim. Sana qul olurum, saq qalsam dunyoda. Yurtunga qul olmaq baxtdir bu dunyoda. Vatanlı baxtsizlar yo'qdir bu dunyoda. Qirm, sen menim uchun taxtsin bu dunyoda. Senin için o'lerim, saq qalsam dunyoda. Ефір АТР триває. У студії Катя Вишневська. І найближчу годину разом із вами у компанії наших гостей будемо говорити про всі найгарячіші події. Залишайтеся з АТР, нам є про що розповісти. Погоджувальна рада парламенту зібралась. Чекаємо на бурхливий пленарний тиждень. Політичний напад на нардепа зі «Слуги народу» напали молодики в балаклавах. Зеленський вніс невідкладний законопроект про зміни в Конституцію. Що в ньому? Про все це Бугой.
сьогодні. Вітаю всіх, хто долучився до прямого ефіру. Дякую, що обрали АТР. Катя Вишневська разом із вами задля обговорення найактуальніших тем. І цього вечора до нас долучилися Михайло Поживанов, голова громадської організації «Фонд муніципальних реформ Магдебурзьке право» та Андрій Гергерт, заступник командира Української добровольчої армії. Добрий вечір, панове. Дякую, що знайшли час і до нас прийшли. Нашу розмову ми розпочнемо з того, що у парламенті розпочинається останній у цьому році пленарний тиждень. Голови фракцій і комітетів збиралися сьогодні на погоджувальну раду. На ній визначили порядок денний і пріоритети. І ось що буде запропоновано народним депутатам на розгляд цього тижня. Цього тижня заплановано в нас 3 законопроекти, по яких було накладено президентське вето. Це питання Виборчого кодексу, це питання закону про ТСК. Крім цього, президент вніс зміни до Конституції України щодо децентралізації. Просив би звернути увагу на деякі законопроекти, які визначені президентом як невідкладні. А саме мова йде про 2237. Це вже завершити питання з недоторканністю народних депутатів, тому що з 1 січня ви знаєте, що перестає діяти норма Конституції, але треба привести в упорядкування всі інші законопроекти, які стосуються цього. Ось такі плани, а цей тиждень, нагадаю, останній перед Новим роком. Андрію, як ви думаєте, чи встигнуть народні депутати це все заплановане реалізувати і чи будуть включати турборежим? А він у них не виключається, вони мають більшість абсолютно, і вони, завдання їх стоїть, я так бачу, чим швидше вирішувати те, що перед ними поставлено. Тому що з такими одіозними речами, як швидко вони їх необдумано насправді роблять, часу у них після вже на весну може закінчуватись помаленьку. Михайло, а що ви чекаєте від народних депутатів цього тижня? Ну, из того, что Стефанчук объявил, я думаю, что все эти законы будут проголосованы. Я ждал, да, будет закон про землю или нет, поскольку, с одной стороны, там под 5000 поправок к закону, с другой стороны, тот резонанс, который есть в обществе, это, наверное, бы остановило работу Верховной Рады. Если ума хватило сначала все-таки каждую поправку рассмотреть на комитете, проголосовать, перенести данный закон, то все остальное, я думаю, они проголосуют, как они запланировали. Долучаємо до нашої розмови Олександра Качуру, народного депутата від «Слуги народу». Олександре, добрий вечір. Щодо планів на цей тиждень, чи вже відомо, до чого будете братися першочергово і які питання будуть завтра на порядку денному? Добрий вечір. Ну, насправді, такий у нас буде тиждень насичений. На відміну від попереднього скликання, як було раніше, це вже, в принципі, були святкові ці дні, ніхто вже на роботу не ходив, але ми запланували дуже багато. Говорили на фракції, що, можливо, навіть в середу і четвер ми будемо приймати необхідні законопроекти до самого ранку. Там будуть і заплановані і відкриття ринку землі, там будуть і в другому читанні, скоріш за все, прийнятий закон про створення Державного бюро фінансових розслідувань, також ліквідації податкових міліцій, всяких і департаментів при Нацполіції економічних, які раніше кошмарили бізнес. А, Олександре, ви згадали закон про землю, чи вже він готовий до розгляду, чи вже всі поправки там пройдені? Ну, зараз комітет працює, опрацьовуються всі правки, які були подані народними депутатами. За планами ми повинні на наступному, точніше вже на цьому пленарному тижні, прийняти за основу і в цілому. За основу першим читанням прийняли, і в цілому з правками, про які говорив президент України, на яких наполягали фракції народних депутатів, ми їх приймемо, проголосуємо вже в цілому. А також Руслан Стефанчук сьогодні на погоджувальній раді згадував зміни до Конституції в частині децентралізації. Чи ви вже встигли ознайомитися із текстом законопроекту? І що планується, чи планується його виносити вже цього пленарного тижня на розгляд? Насправді я був в робочій групі, яка працювала над цими всіми законопроектами. В остаточній редакції на сайті я ще не бачу, тому що я зараз теж за кермом їду, спілкуюся з вами, переїжджаю за довго місця на місце, спілкуюся з людьми, дуже багато заплановано. І так, в планах, я скільки говорив з керівництвом фракції, є прийняття
законодавства про децентралізацію, вони зайшли від Офісу президента, тому вони будуть невідкладно також прийматися, тому що на наступному році необхідно завершити децентралізацію. Це по-перше. І по-друге, що мінськими домовленостями також передбачена сама децентралізація, але без особливих якихось статусів для Донецької і Луганської області, а по всій країні одночасно. Дякую. Олександр Качура, народний депутат від фракції «Слуга народу», був із нами наживо, розповів нам про плани на цей пленарний тиждень останній цього року. Згадав, зокрема, закон про землю. От кажуть, взагалі жаліються у «Слузі народу» про те, що є якесь певне переслідування депутатів через цей законопроект. От, наприклад, народний депутат, знову ж від «Слуги народу», Михайло Нанченко каже, що вже постраждав навіть за голосування, які ще тільки плануються на цьому тижні. Принаймні так він прокоментував напад на себе у Фейсбуці. Що там сталося, що про це думає сам нардеп, зараз почуємо. Повертаючись додому в рідному місті Суми, на мене біля під'їзду здійснили напад двоє молодиків в балаклавах. Такі зухвалі дії я пов'язую з моєю політичною діяльністю та з голосуванням на наступному пленарному тижні. У політичній силі за свого нардепа заступилися, і далі пряма мова голови партії Олександра Корнієнка. Це вже входить в систему, і ми хочемо звернутися до правоохоронних органів з проханням ретельніше ці всі випадки досліджувати, розслідувати. І, можливо, є якийсь зв'язок між всіма цими нападами, які відбуваються і в стінах Верховної Ради, на жаль, і просто на територіях, в областях, там, де наші депутати перебувають. Так само вкотре акцентуємо, що шириться така негативна кампанія щодо тиску на депутатів щодо земельної реформи, приносяться труни у приймальні громадські. Я не думаю, що якомусь з депутатів було б приємно в свою громадську приймальню отримати труну, вінок похоронний. Бачите, каже, неприємно депутатам, навіть про якусь кампанію переслідування каже Корнієнко. Пане Андрію, що ви думаєте? Оце таке назад у майбутнє. Напад через голосування, яких ще не було на шановного нардепа. Чи тут є політичні мотиви? У мене щось таке відчуття, не знаю, от дивлюсь на них, слухаю, дивлюся, чим вони займаються, як живуть, що всі їхні неприємності ще впереді насправді. Що ще їх воно тільки чекає. А наступне, що б хотів ще сказати, переконаний, напевно, що ті, хто напали, будуть або волонтери, пізніше виявиться, або добровольці, або учасники АТО. Десь така тенденційність, вона продовжується, напевно, зараз якесь буде швидке розслідування, і виявиться, що це учасники АТО, його били, цього депутата. Суспільство збурене абсолютно, я це бачу, чую на вулиці. Відповіді на питання, запитання, які ставлять сьогоднішній владі, не отримують. З людьми, з активними людьми, які з позицією не розмовляють. Закони такі одіозні, важливі, доленосні для країни приймають буквально через коліно перегинаючи, ні з ким не говорячи в такому турборежимі. І це все має наслідки. Ця недосказаність, відчуття, що дурять, відчуття, що хочуть любою ціною пропихнути, відчуття, що це є не державницько, не далекоглядно і не для України присутнє в суспільстві. І воно тільки буде загострюватись. Труни – це таке щось смішне, а може бути це набагато серйозніше. А, Михайле, що ви думаєте про цей напад і про мотиви, які зазначив і нардеп, і його колеги? Откровенно, я ни на этого нардепа не знаю, да, ни все, что там происходило, его деятельности какой-то отдельной тоже не слышал. Прецеденты, чтобы кого-то одного таким образом давили, душили. Бачите, там вже кажуть про систему, а комусь там труну принесли. Не думаю я, что эти вещи... Я с кем не разговаривал, то по округам, где в основном победили представители «Слуги народа», к сожалению, на самом деле, я тут совершенно соглашусь, люди возмущены, что депутатские приемные реально не работают, какой-то помощи депутату. У нас же привыкли, что народный депутат — это не только законодательно, да, он решает какие-то общегосударственные проблемы, а так всегда было, что мажоритарщик, он в своем округе очень много засевал, посевал, помогал, спортивные площадки, помощь школам, детским садикам, ФАПам, помощь нуждающимся, это все было. Этого сегодня нет. И у людей какие-то моменты
возникают вопросы, но я не думаю, что кто-то приходил бы в балаклавах, бил кого-то, поэтому пусть он, наверное, в своей какой-то там жизни сначала разберется внутренней, что и где происходит, с кем какие у него есть конфликты и что это может быть. Ну и это правоохранительные органы пусть помогут ему. Ну, от, окрім землі, і є ще одне питання таке напружене, скажімо так, у планах Верховної Ради – це децентралізація. Так, от однією із топ-новин останніх днів стали ці зміни до Конституції щодо децентралізації влади в Україні. А про них потрошки висловлюються вже представники влади. От зараз давайте почуємо, що сказав голова МЗС Вадим Пристайко. В Мінських домовленостях сказано, що Україна погоджується на конституційну реформу, в основі якої лежить децентралізація. Українська сторона зараз, вона віддана тим домовленостям, які були, так само ми розглядаємо. І це, до речі, те, що було запропоновано президентом Зеленським, що ми йдемо все рівно на зміни до Конституції, які передбачають децентралізацію по всій Україні. Свою думку висловив і голова партії «Слуга народу» Олександр Корнієнко. Що він сказав про децентралізацію, давайте почуємо. Всі вихідні точилась, зокрема, така спроба нагнати чергову зраду в соцмережах, що нібито там є особливий статус, і він там прямо в кожній статті, вдолі папірьок, і міліція, і все ж там, все, що всі страшилки, які щодо цих питань завжди виникали. Але як бачимо, зараз текст є, і там жодних згадувань про особливий статус не те, що Донбасу, а навіть Києва вже немає, тому що дуже збалансований законопроект. Він стосується завершення реформи децентралізації, однієї з найважливіших реформ, яка 5 років назад була розпочата. Вона триває, вона десь завершена, десь не завершена. І нам треба дійсно зробити так, щоб в нас вся Україна була покрита громадами. Ось такі думки маємо. Ну а зараз давайте подивимося на витяг із цих запропонованих до Конституції змін. Виключно законами України визначаються адміністративно-територіальний устрій, правовий статус адміністративно-територіальних одиниць, правовий статус міста Києва як столиці України. У Кремлі теж це все коментують. І далі пряма мова речника президента Російської Федерації Дмитрія Пєскова. Цей документ, безумовно, потрібно аналізувати, дуже уважно вивчати на предмет відповідності Мінським домовленостям і формулі Штайнмаєра. От бачите, під час обговорення цих змін так чи інакше згадують Мінські домовленості. Але кажуть, що особливого статусу там для окупованих територій немає. Панове, що думаєте з цього приводу, Андрію? Закон, процес децентралізації, який йде в Україні, надзвичайно важливий, ефективний. І один з шляхів для розвитку країни – це правда, він потрібен. Але нас насторажує дуже серйозно то, що сьогодні після цього нормандського зустрічі в нормандському форматі, воно є на порядку денному. Ну, якось так згадали. Зразу згадано, воно нас насторожує, ми зараз прискіпливо будемо це вивчати. Коментує Росія, зразу дає нам підстави говорити про те, що ми йдемо, продовжуємо йти по їхньому плану. Згідно законів України, як написано в роз'яснювальній тій записці, тобто, а окупована територія, вона буде діяти по законах України, вони це говорять. Там будуть українські суди, там будуть громадяни України, але ми знаємо, які вони, яка їхня якість, хто вони сьогодні за 6 років стали, ким вони стали. І оці українські суди, так звані в лапках, з українцями в лапках по великому рахунку, будуть приймати для себе і будуть мати важелі впливи то, як вони будуть розвиватися в завтрашній день, який воно буде мати вигляд, як воно буде втілюватися, які будуть вони на місці приймати свої такі якісь законодавчі, власне, ініціативи, бо це дозволяє їм їх приймати. Це для нас є великі сумніви і підозра в тому, що ми продовжуємо ціленаправлено, Україна, діяти по російському плану Путіна і після нормандського формату. І це є одна з частин реалізації цього плану. Михайло, що ви думаєте взагалі про цю ініціативу і про цей законопроект? Ну, если говорить в целом о децентрализации, то перед вами
автор 11 раздела Конституции, который касается местного самоуправления. Мы принимали его в 96 году, потом мои там с Александром Лавриновичем более 800 поправок в закон о местном самоуправлении, 97 года Европейская хартия про местное самоуправление. И я практически последовательно после того, как Гройсман с Порошенко внесли закон о децентрализации, был противником в том виде, как это все вводилось. Я постоянно говорил, что это не децентрализация, это фактически дефеодализация, поскольку они разрешили фактически влиятельным фермерам, влиятельным агрохолдингам на территории земли, которая у них находится в аренде, создавать объединенные территориальные громады, абсолютно не учитывая ни административно-территориальное устройство. У нас были сельские районы, где в одном районе было 3 или 5 ОТГ, а были где на целый район ОТГ. Если вы действительно хотели отдать полномочия, права местного самоуправления местным органам власти, пожалуйста, есть административно-территориальное устройство государства, дайте право районной раде формировать свой исполком, наделите ее соответствующими полномочиями и финансами, и тогда ветка районная государственная администрация, районная рада и ОТГ, они фактически дублируют на сегодняшний день. То, что я успел просмотреть, нижній уровень, в чому-то можна согласитися. Михайло, вибачте, я вас зараз трошки зупиню, бо зараз з нами на зв'язку є Юрій Ганущак, народний депутат 6-го скликання. Пане Юрію, добрий вечір. Обговорюємо зараз зміни до Конституції щодо децентралізації. Чи ви встигли ознайомитися з текстом і що думаєте про цю ініціативу? Не тільки встиг ознайомитися, я залікаючи їх писав. Ну, правда, потім їх трошечки в офісі президента удосконалювали, як завжди, не завжди в кращу сторону. Тому хто, а я дуже добре знаю, що там написано. Пане Юрію, щодо, кажуть, мінські домовленості є в цьому законі і в цьому законопроєкті, чи ви там щось вбачаєте? Немає там нічого. На цей раз ми не допустили тої помилки, яку допустив президент Порошенко в 2015 році. І цей проект дуже чітко каже, проблеми внутрішньої організації держави треба розділити від питань міжнародних домовленостей. В цьому відношенні треба дуже сильно вітати цей крок президента. Ну, можна сказати, що це певним чином виклик Путіну. Дякую. Юрій Ганущак, народний депутат України 6-го скликання, був із нами наживо. Ну, панове, що думаєте? Ну, я позволю продолжить себе и не согласиться с Юрием. У нас на сегодняшний день существует, я уже сказал, административно-территориальное отделение Украины. Есть области. Этот законопроект, с одной стороны, я вот себе пока анализирую, я не могу сказать, где мы поймаем эти риски. Да, у нас сегодня есть временно оккупированные территории, так называемые ОРДЛО, да, Донецкой и Луганской областей. Этот закон фактически разрешает территории самой образовывать область. И в будущем это не требуется вносить изменения в Конституцию каждый раз. То есть достаточно будет просто законом 226 голосов, Верховная Рада поддержит местные решения. С одной стороны, да, вот эту всю часть можно назвать, я не знаю, я в свое время в 95 году Леониду Кучме предлагал, будучи мэром Мариуполя, предлагал создать Приазовскую область. На базе районов, которые вокруг Мариуполя, Бердянска и Бердянска, мы бы этим разгрузили бы, скажем, Запорожскую область от ее там 2,5 миллионов человек и Донецкую область, где практически 5 миллионов было, имели бы под 1 миллион жителей хорошую продуктивную область, которая имела бы полностью финансовое обеспечение для своего, поскольку металлургия, порты, сельское хозяйство, это все бы обеспечил. Но тогда в 95-м Кучма не согласился, а после того, как в Конституцию административно-территориальное было внесено, это не делали. Сегодня я почти уверен, что половины проблем в Донбассе не было, если бы он не был бы
таким огромным монстром и не вбивалось бы там в голову, что Донбасс никто не ставил на колени и никому поставить не дано. Это бы поменяло. Вот эти риски, их действительно надо посмотреть. То, что они 226 сегодня для направления в Конституционный суд получат, у меня сомнений нет, они поддержат. Так, а тим вот не менш, дальше... Конституційний суд теж має тут сказати своє слово. Абсолютно. Так, ну давайте зараз послухаємо, що опозиція каже про цей законопроект, а зокрема про префектів, які тепер будуть замість голів облдержадміністрації. Вводиться така система, якою президент ставить від себе смотрящих, яких називає модним словом префекти, які матимуть насправді функції прокурора. Президент, згідно тим змінам, які він пропонує до Конституції, може зупиняти повноваження мерів чи рад, взагалі скасовувати і ліквідовувати громади. І за якимось поданням префекта може призначати державних уповноважених. Хто це такі, невідомо. Ви знаєте, це ніяке не народовладдя, це очевидно, що пострадянські люди намагаються повернути сюди New СРСР. І ми будемо дуже жорстко цьому протидіяти, інформувати, що ви просто руйнуєте сьогодні європейську децентралізацію, яку ми будували попередні роки. Ну а хто ж такі ці префекти, зараз дізнаємося із графіки. Префект призначається на посаду та звільняється з посади президентом за поданням Кабінету міністрів. Строк перебування префекта на посаді в одному окрузі, області, місті Києві не може перевищувати 3 років. Префект підзвітний та підконтрольний президентові та Кабінетові міністрів. Префект здійснює нагляд за додержанням Конституції та законів, координує діяльність територіальних органів центральних органів влади, вносить президентові подання про зупинення дії актів обласної, окружної ради чи ради громади, який не відповідає Конституції. Префект на підставі закону видає акти, які є обов'язковими на відповідній території. Андрію, що думаєте про цих префектів? Чи дійсно це реформа? У Януковича префектами називали тих людей, які був голова адміністрації, облдержадміністрації, а був ще такий так званий смотрящий, який називали від сім'ї, префект, це шериф. Це такий тато, до якого всі приходили на поклон, і той вирішував все. Міліція під ним, СБУ, прокуратура, і він тільки махав «я зверху від Саші». І так тільки очі піднімав вверх. Нічим не це, мені таке відчуття, що логічно, що Зеленський хоче управляти, чи буде префект тепер така просто медійна людина, яка хлопчик для биття, якого будуть там журналісти бігати і штурмувати активісти. Ну, бачите, там ще і прокурора він навіть на себе знов буде якийсь там збоку розумний і, напевно, з 95-го кварталу хтось там ще якийсь там, будемо розуміти. Там ще є. Сподіваємося, що в них вдасться. Готові ми підтримувати в цьому в будь-яких ініціативах, які є державницькими, які є на вироблення якихось правильних позицій. Ми, як люди, які там повертаються з війни, люди, які на місцях вболівають за країну, ми підставляємо плече в цьому. Чи не буде це все якоюсь пустишкою, чи не буде це все з новим таким замилюванням і переведення поглядів на щось таке нове, а для того, щоб робити добре продумане старе, подивимося. Ну це слово є старе, було і при Порошенку, я знаю, хотів він це робити. Тому пані Ірина там говорить, трошки лукавить, мені здається, бо я точно знаю, що один з голів адміністрації, облдержадміністрації, який наш товариш був при Порошенку, казав, що я скоро буду префектом. Він нам про це говорить. Так, Михайло, що ви про префектів скажете? Ну, я в целом скажу, что я 2 руками поддерживаю, что ряд полномочий отдадут областным советам, и они будут формировать собственный исполнительный орган в рамках области. Да, это касается в этой ситуации и города Киева, это касается и всех областей. Если говорить и пугаться просто префекта, ну а тогда в чем разница сегодняшнего главы обладминистрации с тем префектом? Я совершенно правильно сказал, к сожалению, у нас последние, наверное, лет 10 смотрящие как появились, да, они так никуда не шли, и только менялись фамилии. У нас целые регионы принадлежали определенным кланам, и только они решали все.
от вопросов на самом нижнем там сельском уровне, поселковом, городском, областном. Все правильно, и СБУ, и прокуратура, и налоговая, и таможня, и все. И вот только они это могли делать на территории. Создав исполнительный комитет в рамках области и формирование там депутатским корпусом, я думаю, что это немножко улучшит ситуацию. То, что контроль и рычаг определенный любой президент, да, захочет иметь и назначать префекта на конституционность тех или других вопросов, да. В их изменениях написано, что под каждый из вот этих пунктов должен быть принят отдельный закон еще, то есть он будет регулироваться законом. Поэтому суть реально будет в тех законах. Насколько легко и просто, насколько вот этот временный, там же префекту дано право, если тебе что-то не понравилось в решениях областного совета и облисполкома, назначать не просто вето и отправлять в Конституционный суд, а на этот период приостанавливать действия главы облисполкома и главы совета и назначать своего исполняющего обязанности. Вот это для меня в рамках местного самоуправления непонятные вещи. Они, наверное, не нужны, но суть все равно будет в конкретных законах. Посмотрим, скажем. Я еще раз говорю, что может быть это и правильно випустити Джина. За Конституційним судом все ж таки має теж бути. Ну а давайте так, депутатів ми з вами почули, міністра послухали, тепер давайте про президента поговоримо. От Володимир Зеленський цими вихідними вперше в статусі президента прийшов на концерт від вечірнього кварталу, прийшов з білетом, показав його зі сцени. Ось так ось це все відбувалося. Прес-служба президента висвітлила цей візит у соцмережах, виклала туди відео. Ну а розважали президента колеги його, колишні, а можливо навіть і майбутні. Вони йому співали пісню про ті самі посадки, про які казали, що будуть навесні. І як це все було, зараз ми з вами подивимося. С лицами суровыми сидят прокурорские, с делами громкими есть к вам вопросики. Весна прошла давно, еще не сделал никто. А чё зимой у вас сажать не принято? Наша невтомна Мілена Амеді спитала пересічних українців, коли ж вони чекають на перші посадки і що їй відповіли. Дивимося в нашій постійній рубриці «Мілена питає». Зараз питаємо в пересічних українців, що вони думають про обіцянку Зеленського, коли він таки розпочне саджати перших корупціонерів. Колись почне. Я думаю, що це не скоро буде. Обещают все, я так думаю, начиная с Кравчука. Результат плохой. Коли він розуму набереться, тоді і почнеться. Я гадаю, що потрібно людині досвіду якогось здобути, тому що на даному етапі це все нове, все вперше. Всьому в свій час. Ми впевнені, що це буде. Ви ж не хочете, щоб вас просто взяли і посадили, правильно? Треба ж доказати. Верховенство права должно бути впереді. А коли чекати, Бог його знає. Це ж треба провести розслідування, щоб не зря посадити людину. Влада не зацікавлена, мені здається. А може нагородити їх? Так президент же не обладає повномочиями. Саджать, заграти. Але ж таки була обіцянка. Ну, так це обіцянка. Все. Пообіцяв, не виконав. Ось такі відповіді, панове. Що думаєте ви про це все, Андрію? Обіцянка, цяцянка, дитині радість. Є така приказка. Будуть вони саджати, переконаний я. І недоторканність знімати вони зараз хочуть. Петру Олексійовичу привіт, напевно, в першому передаємо. І, наскільки я розумію, десь вони прицілилися вже. Але, напевно, що, як і завжди, можна відкупитись. Напевно, можна відійти, напевно, можна залякати, а там уже розділяти. Ну, для людей, для рейтингу йому це потрібно. Так він діє. Так сьогодні в них політика в нас відбудована. І, напевно, що це буде. Якісь справи та й будуть. Вірю в це. Бачу, що вони до цього йдуть.
Квартал зрежисована історія. Це його дітище. Він не може без цього. Він мусить приходити до них, а вони до нього. Переконаний, що зрежисовано було і пісня. Вони нічого просто так не роблять. Цілі інституції сидять і кажуть: отут ти маєш бути так виглядати, отут це говорити, а тут бігти на доріжці, а тут співати, а потім зараз в прорубь, напевно, буде ниряти 19 січня. Тобто, воно ж буде, вони стандартно діють. Подивимося, як соціологія дає, що воно грає. Ну, десь має такий вигляд сьогодні. Нам не так це сумно для нас. Сумно, що якось ми живемо такими вспишками феєрверків, якимось такими. От тільки щоб відповісти соціології, яка на сьогоднішній день є. Де в тому всьому країна, де в тому всьому війна, як ми маємо перемагати. Так, Михайло, що ви думаєте про ці посадки і взагалі про цей концерт? Шоу must go on. Дія повинна продовжуваться. Мне тяжело сказать. Я более чем уверен, что те, кто действительно нарушали закон, они должны нести ответственность, поскольку если никто не наказан, это рождает вседозволенность. И в первую очередь это должно быть уроком для тех, кто сегодня при власти, чтобы каждый понимал любое действие, поскольку я сегодня смотрю на этих мальчиков, девочек, которые готовы делать все, что угодно, да, они абсолютно не задумываются, возможно, у них нет того жизненного опыта. Они не понимают, что за каждой их подписью потом, с одной стороны, да, и людская жизнь, с другой стороны, ответственность. Ведь любой документ, любое пользование финансами, какие-то распоряжения, ты принял правильно, вовремя, ведь есть еще преступная бездеятельность. Да, вот к тебе люди обращались, ты что-то не сделал. Вот даже та же пожежа в Одессе. Да? Директор же сегодня рассказывает, а мы написали письма, нам надо было 2 миллиона гривен. Никто не предусмотрел, не сказал, не дал. Кто должен был нести ответственность? Министерство образования и науки, областной совет, городской совет. То есть кто на эти моменты должен был реагировать? А это либо преступная деятельность, либо преступная бездеятельность разных. И вот это есть ответственность. Поэтому любое преступление, оно должно быть наказано. И если это будет, наверное, тогда система власти все-таки будет построена таким образом, что люди лишний раз, чего изволите, никогда не подпишет той или другой документ. Он будет знать, что за любую свою подпись он должен нести уголовную ответственность. Дуже мало у нас часу залишається. Дату припинення вогню оголосять цього тижня. Про це сказав міністр Пристайко. Давайте його швиденько зараз послухаємо і буквально по одній репліці від вас почуємо. По-перше, звільнення всіх погоджених на всіх погоджених осіб. Однак, тримаючи на увазі, що ми маємо дійти до реалізації формули всіх на всіх. По-друге, стійке, постійне і всеосяжне припинення вогню. Оголошення буде 20 чи 21 грудня, і ми побачимо, чи можливий подальший прогрес. Андрію, буквально 30 секунд. Що думаєте про цю заяву? Вогонь ми припинимо, такий наказ віддадуть. Був вже такий, Порошенко так робив. Віри, що не будуть стріляти по нам, немає. Ми переконані в цьому, що будуть наші хлопці далі отримувати поранення і гинути. Михайло. Я очень верю. Очень хочу верить, правильнее сказать, что на самом деле стрельба после 20-21 будет остановлена. И это будет знаком к тому, что договориться, наверное, можно будет. Если это не произойдет, и то, что говорит Андрей, что оно произойдет, будет все это нарушено, с нашего я не верю, тут будет действительно контроль и все это, что с того боку кто-то даже просто придурок какой-то случайно или провокационно не сделает, я не верю, чтобы это пошло. Если смогут это сделать, как на любой границе это происходит, это будет огромный плюс. Напевно, їм треба це робити, нехай роблять, щоб вони ще переконалися в тому, що Путін бреше. Дякую. Андрій Гергет та Михайло Поживанов були гостями нашої студії. Далі ефір АТР продовжить випуск «Заман кримсько-татарської». Про найсвіжіші новини вам розповість Ільмас Асан. Я, Катерина Вишневська, прощаюся з вами і передаю інформаційну естафету моїй колезі Ільвіні Сейтбулаєвій. Залишайтеся з АТР. Дякую, що довіряєте.
пророк Мухаммед, да благословит его Аллах и приветствует, сказал: «Каждая умра после предыдущей служит искуплением совершенных между ними грехов. Что может быть прекраснее того, чтобы совершить путешествие к двум святыням ислама в Мекке и Медине, ощутить спокойствие и умиротворение на земле, по которой когда-то ступал наш любимый пророк. Да благословит его Аллах и приветствует. Ведь умра является искуплением от грехов и средством от бедности, а по мнению некоторых ученых, она является даже ваджибом. В священный месяц Рамадан умра по награде приравнивается к хаджу. И не забудьте про награду в мечети пророка. Да благословит его Аллах и приветствует. Откройте свой путь к Каббе вместе с Кабайоло. Сьогодні у Прайм Муждабаєв. Брати Капранови, українські письменники, видавці, публіцисти. Міфи довкола кримсько-татарського народу. Питання Криму. Таким має шанс увійти в історію України президент Володимир Зеленський. Сьогодні о 20-й за Києвом та 21-й за Кримом на телеканале АТР. Он ушел из жизни 105 лет назад, 21 декабря 1914 года. Спустя 3 месяца после смерти своего близкого друга, великого крымско-татарского просветителя Исмаила Гаспринского. Имя Мустафы Давидовича сегодня известно разве что специалистам-крымоведам. А между тем, его личность и деятельность заслуживают внимания в нашей памяти. Мустафа Мирза Давидович, градоначальник Бахчисарая, староста Алушты, сподвижник Исмаила Гаспринского. Смотрите в субботу и воскресенье 21 и 22 декабря в 17:30 по Киеву и в 18:30 по Крыму в программе «Тарих Седасы» с Гульнарой Бекировой на телеканале АТР. Бүгінгі yayınımız sanatımızға қызметлері кечкен. Senelerdir ansambllerde çalışkan ama lakin unutup қалған artistlerimizге bağışlanan. Bizim sanatımızны bizge alып kelgen erbaplarımızны biz unutmamak gerekmiz. Mutlak. Elbette her bir insan özü hakkında özü yazamaydı onu. Biz bugün onların andık ve anmağa arada sırada devam edeceğiz. Çünkü bu insanlar unutup kalmamalı. Әдей бір чөл чечегіні қоқлап бақсан, онда да назик бір із дуярсың сен, диққатыңа қаршылық. Жүрегіңні аңлап олсан, en яман деп белеген кішінде де, илле бардыр, аз олса да, яқшылық.
Selam aleykum, efirde zaman bugün dekabrның 16-сы studiyada sizler için men Elmaz Hasan çalışam. İşgal etilgen Kırım'da insan haklarının bağlı vaziyet gerginleşi. Bu hafta Avrupa Birliği Komissiyasının Ukrayna ile Avrupa Birliği arasındaki işbirliğinin alakalı hesabatında söz sürsetilmekte. Onlardan malumatına göre işgalci hakimiyetke karşılık bildirgen insanlarga nisbetten repressiyalarının kullanılması arttı. Bunun beraber Avrupa Şurası tasdıklangan malumatga göre Kırım tatarlarga nisbetten tintuvler ve korkuzuv. Bunun beraber insanların kanunsuz kapatılması çoğlaştı. Перед Україною стоять виклики через нові дестабілізуючі дії Росії на сході країни після незаконної анексії Криму та Севастополя у 2014 році. На сході України понад 3,5 мільйони людей з обох сторін лінії розмежування потребують допомоги. На Кримському півострові переслідуються кримські татари і ті, хто виступає проти анексії. Tinç olmagan rahatlık günlerden son cebede şimdi tinçlik. Oz ştabında haber etkenlerine göre bugün Ukrayna arbileri pozisiyaları ucumge uğratılmagan. Geçken gün ise cenkaverler mayın atıcı büyük kalibrlı kurşun atıcılar kullangan. Svetlodarsk kemeri civarında Rus cenkaverinin kurşunundan 21 yaşında Milli Gvardiya hadimi Sergey Mikhalchuk ele kıldı. O uzunun diğer askeri patlavdan kurtargan. Da iki asker yaralanganını bildirildi. Прицільно застосовували гранатомети різних систем та лише двічі також вели вогонь з великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї. Загалом ворог вів обстріли в районах населених пунктів Луганське, Хутір Вільний, Кримське, Світлодарськ, Зайцеве та Лебединське. Захисники України декілька разів вели адекватний вогонь у відповідь зі штатного легкого піхотного озброєння. На лінії бойового зіткнення двоє наших героїв отримали поранення. Воїнів було евакуйовано до медичних закладів. Devlet memuriyetleri yerine prefektura institutları, rayonlar yerine okruglar olacak. Cemiyetlerini böyle denişmeler bekle Prezident Vladimir Zelenskiy anayasaga denişmeler kirsetmek için kanun leyhasını takdim etti. Halk deputatları leyhanı bu hafta baha bile. Kun tertibinde Prezident yasağını koygan 3 kanun leyhası var. Saylav kodeksine denişmeler kirsetilmesi vaxtınca tahqiqat komissiyası ve toprak bazarı kanunu. Amerika Birleşken Devletlerinde Rusya işgal etilgen Kırım'da ve Donbass'ны işgal etilgen kısmında müminlerinin aklarını bozganı tahbih etken kanun leyhasını hazırladılar. Vesihаны kongresmenler Joe Wilson ve Emmanuel Cleaver hazırlagan. Kanun leyhasında dinleri için tahip etilgen Kırım tatarlar hakkında aytıla. Bunun beraber Pravoslav Kilisiyasının Yunan Katolik müminleri ve Свидетели Yehova tarafdarları tahip etilgenini bildirildi. Senatorlar hayt etkene göre Kreml işgal etilgen territoriyalarda Rusya territoriyasına göre daha çok tahip etti. Bu kanun leyhası dini için tahip etken insanların mesuliyetlikki celp etmege yardım eder deyler. Romanya'da Kırım Tatar Күнлері бағышланған тәдбірлер кечті. Bu devletin parlamenti 9 yıl evvel dekabrının 13'ünü Kırım Tatarlar günü olarak tasdıklangan edi. Bu münasebet ile Romanya'ga meclis heyeti teşrif buyurdu. Anda geçirilgen tedbirlerde meclis vekilleri ve halkımızın lideri işgal etilgen Kırım'da tamır halkı nasıl yaşağını hakkında tafsilatlıca malumat berdi. Bu haqda levhamızda hikaye etili. Мешрит векілерінің Романия зереті бірқаш күн девам етті. Бұл вақыт ішінде олар Романияда фаалиет көстерген Қырым татар тәшкилатларына зерет етілер. Көрішірде олар Қырымда işgalciler yapқан тербесізліклері ve бұны дүнияға танытылмасы ақында сөз көрсеттілер. Бұны бeraber дүнияда олған Қырым татар жемиетіні бірлештіріп, тарихи мирасын сақланмасы кібі меселелерді müzakere ettiler. Gelecek sene burada Romanya parlamentosuna saylavlar olacak ve bu saylavlarda Kırım Tatar toplumundan Kırım Tatarlar istediği milletvekilini saylamağa işte benimce biraz böyle insanlar iyi canlanıp konuştular. Ayrı ayrı ve karşı birbirlerine fikirler var. Ama ona bakmayıp hepsi gerçekten de bu
biraz aralarında olan anlamamışlıklarını atlayıp geçmeye istiyorlar. Konstanta şehrinde halkımızın lideri Mustafa Cemilov ve meclis heyeti beli Kırım Tatar yazıcı ve jurnalisti Mehmet Niyazini andılar. O Kırım Tatar diaspora ve ana toprağımız arasındaki münasebetlerinin pekiştirilmesinde büyük rol oynadı. Bununla beraber Mehmet Niyazi öz icadında Kırım'ı tasvir etken edi. Romanya'daki Kırım Tatar diaspora 20 yıldan beri halkımızın liderine bekleyen edi. Mustafa Cemilov kelgeni için mahsus konser teşkil etildi. Tedbirde beli Kırım Tatar artistleri çıkışta bulundu. Bundan son halkımızın lideri işgal etilgen Kırım'daki vaziyet hakkında tarif etti. 2014 yılı Şubat ayının sonunda bizim toprağımıza düşman geldi, işgal etti. Biz yarım yüzyıl devam içerisinde totaliter faşist rejimine, komünist rejimine karşı mücadele verdik ama şimdi yine de Kırım Yarımadası'nda Sovyet rejiminden daha beter bir rejim kuruldu. Kırım Tatar halkının lideri Mustafa Cemilov'ni Mehmet Niyazi adına mükafatla takdirlediler. Hususan bu mükafatla Kırım Tatar halkının inkişafına ise koşkanlara veriliyor. Mehmet Niyazi ödülü aslında o da Romanya parlamento tarafından kabul edilgen. Her yıllar verilir o ödülü. Mehmet Niyazi bizim için çok önemli. Evet, o yazar, şair, yaxşı şiirler yazdı. Birinci Milli Kurultayımızın delegatıydı. Onun önemi bizim için ne ki o köprü gibi oldu. Kırım ve Dabruca arasında. Burada yaşayan insanları unutmayınız, bizim vatanımız orada Kırım. Biz Kırım Tatarız. Bu idealı burada aşılatmaya çalıştı. Romanya'da geçirilgen Kırım Tatar günleri bu sene mahsus dikkatga layık edi. Diaspora vekillerinde öz liderine laf etmege imkan oldu. Bununla beraber olar Kırım hakkında türküler icra ettiler. Olar serbest Kırım'ı ziyaret etken vakitlerini da hatırladılar. Mustafa Ağa bizim liderimizdir. Ben eskiden yaşlılıkta dernekte çalışkanımızdır ve şimdi çok büyük heyecanla birkaç seneden sonra özünü kurdum. Hayranım, zaten o belli. Onun için buraya geldik. Elmas Hasan, Hasan Eminov, Zaman ATR. Romanya'nın Konstansa şehrinde Kırım Tatar iş adamlarının asosiyasyası açıldı. Turksit teşkilatı Romanya, Türkiye ve Ukrayna'nın iş adamlarını birleştirecek. O Kırım Tatar diasporaları yaşayan regionlarda iktisadi işbirlik ve koordinasiya, aynı zamanda alışveriş, ilim, medeniyet gibi sallarına destek göstermek maksadıyla kuruldu. Turksit Asosiyasyası oktyabr ayında meydana getirildi. Asosiyasyasının baş ofisi İstanbul'da yerleşi. Ukrayna'da onun filialı gelecek sene fevral ayında açılacaktır. Bu projeyi teklif etkenlerinde ben kabul etmemin tek bir sebebi var idi. Kırım Tatarlarına ve Kırım'a nasıl faydası olur? Bu aslında bu proje, bu Türk iş adamlarının, Kırım Tatar iş adamlarının ve Türkiye'deki, Ukrayna'daki yaşayan Kırım Tatar iş adamlarının bir araya gelip birlikte bir birlik oluşturmasının en büyük sebeplerinden bir tanesi ve biz bu harekete başladıktan sonra çok ülkelerden bize teklifler almaya başladık. Mesela Amerika'daki Kırım Tatarlar, biz de bunda iş sahibimiz, biz de şeyiz. Amerika'dan da teklifler geldi. Avrupa'nın çeşitli yerlerinden biz başlayacak mıyız diye aytkanlar oldu. İnşallah hayırlısı olsun isteğimiz. İnşallah hayırlısı olur. Böyle bir millet olmak için, devlet olmak için ekonomi güçün olacak. Çünkü her şey bu dünyada zaten şu anda en büyük yarış ekonomi yarışları, ekonomi savaşları. Kim bu ekonomi yarışlarda kazançlı ola, kim bu savaşlarda, ekonomi savaşlarda başarılı ola, o ileri kete. Bizim de zaten bu yolda amacımız ekonomik olarak güçlü olmak ve bu Kırım Tatar milli mücadelemizde güçlü olmak. Bizim Kırım Tatar halkının, diasporanın gücünü bir araya getirip ses getirmek ve ekonomik olarak güçlenmek. Amacımız hür ve özgür Kırım'da bizim kendi iş adamlarımızla
güzel işlere imza atmak. İnşallah bunun sonunda da merkezimizi Kırım'a taşırız ve Kırım'dan bütün dünyaya ekonomik ve güçlü bir Kırım olarak sesimizi duyururuz. Kiyev'de Kırım İnciri adlı edebi yarışının galipleri takdirlendi. Ukrayna'nın paytahtında o endi ikinci sefer geçirili. Tedbir çerçevesinde Kırım Tatar tarixi boyunca kitaplarının taqdim namesi geçti. Bunun beraber Zenmanevi edebiyat ve Kırım'ın işgali müzakere edildi. Söz serbestligi maxsus nominatsiyasına uydurulgan Hizbut Tahrir işinin iki figurantı olgan siyasi mabusler nail oldu. Ukrayna, Türkiye, Polonya ve işgal etilgen Kırım'dan 300'den ziyade edebi işler taqdim etildi. Tafsilatlıca levhamızda. Ukrayncadan Kırım Tatar tiline en yaxşı tercüman adlı nominatsiyasına Serek Ukçe nail oldu. O Ahmetçite Yaşay, Zemanevi Kırım Tatar şairesi endi ikinci sefer bu nominatsiyasında galibe kazana. Serek Ukçe Kırım Tatar tiline Sergey Жадан'ın şiirlerini tercüme etti. Aytkanına göre Kırım Tatar ve Ukrayna sanatı arasında soyluk var. Поэзия Жадана очень близка мне. Я чувствую не только мысли, не только его стих, я чувствую ритм, музыку этого стиха, поэтому, как-то это, видимо, дает какие-то свои результаты. Kırım İnciri edebi yarışı vasıtasıyla Ukrayna şairlerinin eserleri birinci sefer Kırım Tatar tilinde yankıradı. Bunun beraber Kırım Tatar yazıcılarının eserleri Ukrayna tiline tercüme edildi. Kırım Tatar tilinde şiiriyet nominatsiyasında Siran İbrahim galibe kazandı. Стихотворение у меня Крымом Азизом Беклейсин Мена. Это стихотворение «Родной Крым, ты ждешь меня». Это посвящается, это стихотворение тем, которые вынуждены были покинуть Крым. Yasak etilgen söz serbestligi repressiyalar meselesi edebi işlerge de tesir etti. Olarını yarışqa yollaganlar deb qayd etdi festival iştirakçilerinden biri. Kiyev'nin sakini Sergey Zenat boyunca programcı edebi yarışta birinci kerek iştirak etti ve galibe kazandı. Це вірші про Крим, про те, що там зараз відбувається, про те, як я це бачу, як це мені відгукується, про мій біль. Edebi festivalde ilk sefer bala edebiyatı taqdim etildi. İşgal etilgen Kırım'dan Alime Kurçi Tılsımcı adlı masalını yazdı. Bu eserde yanı yılda bir balacığının arzu ve hayalları hakkında aytılı. Суть сказки в том, что родители для своих детей делают все. Так, тут сами они и волшебники, сами они и защитники своих детей. Söz serbestligi maxsus nominatsiyasında iki siyasi maybuz taqdirlendi. Osman Arif Mehmetov ve Server Mustafayev o'z eserlerini hapisxonadan yolladılar. Onlarga diplomlarni sobiq siyasi maybuz rejissyor Oleg Sentsov taqdim etdi. І Сервер Мустафаєв саме є такою особою, яка приймає цей обов'язок і весь пов'язаний з цим тягом. Baş mükafat Rustemskiy B'nin ekskluziv keramik işi oldu. Для нас, деятелей культуры, для художников, важный элемент – это вдохновение. И те работы, которые сегодня пишутся современными авторами, переводы, они нас вдохновляют на будущее наших детей, на созидання. Цього року було набагато складніше обирати членам журі роботи, бо і якість покращилась, і конкуренція посилилась. І цього року ми також ввели дитячу номінацію. Ми робимо відкриття, і на відкритті ми робимо інжирну промову від ключової людини, яка пов'язана з Кримом. Основна ідея цього фестивалю, що є місток. Щоб люди розуміли, що їх підтримує Україна тут, і ці люди, які знаходяться у Криму, відчувають цю підтримку. Це велике значення для кримсько-татарської культури і, звичайно, для української культури. Bu festivalge Ukrayna'nın Igrim regionundan kelgenlerden beraber Türkiye, Bulgaristan, Polonya, Urdun, umumen alganda 300'den ziyade iş toplandı. Onlardan bir kısmı işgal etilgen Kırım'dan da keldi. Üçüncü festival Bahçesaray'da geçirmege ko'zda tutilmoqda. Olana Tsarenko, Milena Medi, Yuriy Komarov, Zaman, ATR.
Bu saat hazır olgan sonki haberimiz edi. Efirimizni bugün yayını devam etti. Bir saattan ise Ukrayn tilinde zaman yayında Oksana Dvaretskaya'nı karşılanız. Men sizlerden gelecek yayınlarımızga kadar sağlıklaşam. Мен қаялар көксінде, қара қышта, язда, қарлар түбінде, бұрчақ яғғанда, яшын-яшынлағанда, уылдап боранлар сызғырғанда, оскен қая япрағы кебе, даянырым. Ұйқысыз, пиясыз осерім. Керек olsa ateşlerde yanar. Başımны egmem kimsege. Aksızlıktan küserim. Barsın kemerde ayak astında taptasınlar düşmanlar. Men kene de kol kotermem. Dayanırım. Kaya yaprağı gibi kayaga dayanırım. Vakti gelir. Taş kayalarını teşerim, eşerim. Çatırlarga koterlerim. Andan eşittirsiz benim sesim. Ще не сів ніхто. Зеленський прийшов на концерт 95-го кварталу, де йому заспівали пісню про відсутність посадок. Президент вніс до Ради проект зі змінами до Конституції в частині децентралізації влади. Народні депутати зібралися на погоджувальну раду, де і планують розглянути зміни. Про це говоримо з політологом Дмитром Сіманським і блогером Андрієм Карповим. Сьогодні в Бугунь на телеканалі АТР. Сьогодні у Прайм Муждабаєв. Брати Капранови, українські письменники, видавці, публіцисти. Міфи довкола кримсько-татарського народу. Питання Криму. Таким має шанс увійти в історію України президент Володимир Зеленський. Сьогодні о 20-й за Києвом та 21-й за Кримом на телеканалі АТР. Bugünkü yayınımız sanatımızga hizmetleri geçken, senelerdir ansambllerde çalışkan ama lakin unutup kalgan artistlerimizge bağışlanan. Bizim sanatımızı bizgece alıp gelgen erbaplarımızı biz unutmamak gerekmez. Mutlak. Elbette her bir insan özü hakkında özü yazamaydı onu. Biz bugün onların andık ve anmağa arada sırada devam edeceğiz. Çünkü bu insanlar unutup kalmamalı.
Ефір АТР триває. Я, Альвіна Цидбулаєва, приймаю естафету від своєї колеги Катерини Вишневської. Разом з гостем в студії будемо говорити про події, які відбуваються в нашій країні. Погоджувальна рада парламенту зібралась. Чекаємо на бурхливий пленарний тиждень. Політичний напад на нардепа зі «Слуги народу» напали молодики в балаклавах. Зеленський вніс невідкладний законопроект про зміни в Конституцію. Що в ньому? Про все це «Бугонь» сьогодні. Я вітаю всіх, хто долучився до прямого ефіру. Я вже рада представити нашого гостя Олександр Мусієнко, керівник Центру військово-правових досліджень. Доброго вечора. Добрий вечір, вітаю вас. І перейдемо щодо заяви міністра закордонних справ. Ось цього тижня оголосять дату припинення вогню на сході України. Про це в інтерв'ю повідомив міністр закордонних справ Вадим Пристайко. Давайте послухаємо, що він сказав. По-перше, звільнення всіх погоджених на всіх погоджених осіб. Однак, тримаючи на увазі, що ми маємо дійти до реалізації формули всіх на всіх. По-друге, стійке, постійне і всеосяжне припинення вогню. Оголошення буде 20 чи 21 грудня, і ми побачимо, чи можливий подальший прогрес. Ось ми почули міністра закордонних справ. Олександр, як гадаєте, чи буде прогрес з війною? Ну, хотілося б вірити, що ми побачимо, що контрольовані Росією сили і російські війська будуть дотримуватися перемир'я, принаймні те, про що домовлялися вже 20 разів. 20 разів, да, я так зараз пригадую. Останнє було хлібне перемир'я, про що домовилися в Мінську. Ну і от на нормандській зустрічі 9 грудня, за результатами якої було оголошено комюніке відповідне, де зобов'язалися припинити вогонь. Ну, це зобов'язання стосується України і Росії, так, вони не стосуються Німеччини. Але цього разу вони кажуть, що 20-го, 21-го. Як гадаєте, чи буде, а це вже наступного тижня? Це вже фактично от в кінці цього тижня навіть. І це, звичайно, виклик, ми подивимося. Я думаю, що інтенсивність обстрілів може зменшитися. І вогню також. Але чи буде це повне припинення вогню, поки є сумніви. Так? Тому що, ну, звичайно, там, можливо, на різдвяно-новорічні свята, коли буде не до того. Хоча, як свідчить практика попередніх років, іноді обстріли тривали і в цей період, і вони не припинялися і в святковий. Тому, знаєте, мені здається, що тут, мабуть, найкраще висловлювання практика критерій істини, тому що в теорії воно можливе. Але на практиці ми бачили, що воно... Да, і тому найкраще, мені здається, критерієм все-таки буде 20, 21, навіть не 21, а, мабуть, 25, 27, 30, 31, щоб і так далі, і так далі, і так далі. Але я думаю, що до цього підходить українське керівництво надзвичайно помірковано і стримано. Навіть оці заяви, так, і навіть дії їхні, що вони кажуть, ну подивимося, спрацює чи не спрацює, побачимо, подивимося, чи можливий подальший прогрес. Тобто ми вже, мабуть, навчилися на певних помилках і не біжимо швиденько виконати найперше все, що ми там, все, що ми хочемо і не хочемо, і все, що нам нав'язують. І кажемо, та ні, ми тепер подивимось, як рухатись далі. Подивимося, будуть кроки назустріч, можливо, і ми підемо. Не буде, значить ми будемо стояти на місці. Тобто більш поміркованіша, зваженіша позиція стала. І поговоримо щодо останнього пленарного засідання, яке буде на цьому тижні, саме сьогоднішнього дня у парламенті останній у цьому році пленарний тиждень. Голови фракцій комітету збиралися сьогодні на погоджувальну раду, на ній визначили порядок денний і пріоритети. І ось що буде запропоновано народними депутатами на розгляд цього тижня. Давайте послухаємо. Цього тижня заплановано в нас 3 законопроекти, по яких було накладено президентське вето. Це питання Виборчого кодексу, це питання закону про ТСК. Крім цього, президент вніс зміни до Конституції України щодо децентралізації. Просив би звернути увагу на деякі законопроекти, які визначені президентом як невідкладні. А саме мова йде про 2237. Це вже завершити питання з недоторканністю народних депутатів, тому що з 1 січня, ви знаєте, що перестає діяти норма Конституції, але треба привести в упорядкування всі інші законопроекти, які стосуються цього.
Олександр, ми почули, що декілька таких тем – це недоторканність і децентралізація. Як гадаєте, на цьому тижні депутати саме провладні, вони будуть працювати в режимі турборежиму? Ну і ще треба ж додати ринок землі. Там же ж теж питання в підвішеному стані. Незрозуміло, буде розглядатись, не буде, комітет розгляне. Тому якщо в сукупності це... Як гадаєте? Мені поки що важко уявити. Можливо, цілодобово, можливо, на наступний тиждень проголосують, щоб теж був пленарним. Право таке Верховної Ради є, якщо вони, можливо, придумають якісь позачергові засідання. А як гадаєте, ефективність буде? Ось вони працюють в турборежимі і вночі. Іноді ми бачимо, що до 6 години, іноді до 12 години. Ви бачите там ефект цих робот? Ефект, розумієте, тут треба підходити конкретно до кожного випадку, по законопроектам рухатися, тому що є те, що розглядається фактично з коліс, от буквально внесли і давайте розглядати, голосувати. А є те, що, в принципі, проходить комітети і більш-менш, от сьогодні ми побачили вже невідкладний цей законопроект, наприклад, про децентралізацію. Так, вже можна його обговорювати. Про землю ми вже скільки говоримо. Тобто, і поправок скільки внесено. Я взагалі не знаю, якщо по повній процедурі вони не встигнуть просто розглянути, так? Тобто, загалом, я вважаю, що якщо говорити про якість, вона в переважній більшості, вона нормальна. Оці законопроекти, які підходять до голосування. Тобто, я не бачу жодних проблем. Працюють вони дійсно непогано. І єдине, що, звичайно, не доходять до питання інших фракцій, опозиційних фракцій, вони не встигають просто навіть їх питання виносити на порядок денний. Але те, що стосується внесеного владною партією і президентом, один за всіх і всі за але з іншого боку, як могло бути інакше, якщо в них більшість голосів, президент, уряд і всі. Ще одне питання, які будуть голосувати саме на цьому тижні, це про законопроєкт «Ринок землі» в цілому. І в ефірі АТР народний депутат від фракції «Слуга народу» Олександр Качура заявив, що цього пленарного тижня парламент розглядатиме законопроєкт про ринок землі. Давайте послухаємо його. Говорили на фракції, що можливо навіть в середу і четвер ми будемо приймати необхідні законопроекти до самого ранку. Там будуть і заплановані відкриття ринку землі. Зараз комітет працює, опрацьовуються всі правки, які були подані народними депутатами. За планами ми повинні на наступному, точніше на цьому пленарному тижні прийняти за основу і в цілому. За основу в першому читанні прийняли і в цілому з правками, про які говорив президент України, на яких наполягали фракції з народних депутатів, ми їх приймемо, проголосуємо вже в цілому. Я гадаю, чи дійсно вони ухвалюють законопроект про ринок землі? Ні, якщо так буде, як каже пан Качура, будуть цілодобово, без вихідних, значить безвихідно з залу фактично, то можливо і так. Якщо так підходити до цього питання. А якщо, хоча в нас такі ж прецеденти вже були в різних радах, різних скликань, ми бачили нічні голосування і так далі. Особливо, коли бюджет голосували. Тобто для нас же цим не здивуєш, так? Кому це новина? Можуть і в вихідні вийти, якщо потрібно, там призначити засідання. Повноваження для цього є парламенту. Але я слабо уявляю поки що біля 4 тисяч правок, як швидко так пройти. Розумієте, ситуація зараз в чому? Тут який темп, чому вони такий взяли з ринком землі? Тому що до 1 січня мораторій. Діє закон про мораторій. З 1 січня він спливає. Значить, теоретично, якщо мораторій не продовжується, має запроваджуватися ринок, має дозволятися продаж. І для того, щоб не зробити правовий вакуум в цьому питанні, не залишити воно отак, незрозуміло як, то якщо навіть не будуть встигати ухвалити закон, треба буде голосувати про продовження мораторію на 2 місяці, на 3 місяці, скільки там, нехай на рік не буде, нехай буде менше, так? Для того, щоб запобігти цій правовій невизначеності. Ці сценарії, я думаю, теж є, вони ж обговорюються, але я бачу, що заданий темп такий, що хочуть проголосувати все до кінця року. Але ж вони можуть проголосувати в цілому, правильно? Так, за основу. А це вже буде ж друге читання. У нас же ж в першому читанні цей проєкт проголосований, зараз до другого читання подаються правки. І от до другого читання вони вже будуть голосувати за основу і в цілому, вже як закон. Якщо президент його підпише до кінця року і він буде опублікований, значить вже фактично ми будемо бачити, що мораторій діє,
до жовтня місяця, до того моменту, коли запускається і запрацює повноцінно ринок землі в Україні. Тобто це все буде передбачено цим законом. Якщо ні, то треба ж буде проголосувати якісь правки до існуючого там земельного кодексу, щоб це питання врегулювати. Але я бачу, що є намір дійсно розглядати це, і нас буде чекати такий цей тиждень, можливо, і наступний, я думаю, бо цього, мабуть, не вистачить. Щоб те, що каже пан Качура, те, що каже пан Стефанчук, ну, звичайно, приклади бувають різні, коли в нас Конституції зміни розглядали дуже швидко. Але я думаю, що в питанні децентралізації це теж потребуватиме певного часу, і все-таки буде обговорення за повною процедурою. Це вже мінімум півдня, мабуть, ранкове засідання. Так? Ну, тобто треба розуміти часові рамки. Але якщо в цілодобовому режимі ефективному, так як, ну, чи ефективному, чи неефективному, бо хтось засне ж, мабуть, хтось там сил не буде вистачати. Але, ну, такий, скажімо так, запал є серйозний, тому подивимося. А ось пленарний тиждень лише розпочинається. Ось народний депутат від «Слуги народу» Михайло Ананченко вже за нього постраждав, принаймні так прокоментував парламентар і надав це у себе у Фейсбуці. Що там сталося і про що це думає депутат? Давайте послухаємо цитату. Повертаючись додому в рідному місті Суми, на мене біля під'їзду здійснили напад двоє молодиків в балаклавах. Такі зухвалі дії я пов'язую з моєю політичною діяльністю та з голосуванням на наступному пленарному тижні. У політсили за своїх нардепів заступилися. Далі пряма мова голови партії Олександра Корнієнка. Це вже входить в систему, і ми хочемо звернутися до правоохоронних органів із проханням ретельніше ці всі випадки досліджувати, розслідувати. І, можливо, є якийсь зв'язок між всіма цими нападами, які відбуваються і в стінах Верховної Ради, на жаль, і просто на територіях, в областях, там, де наші депутати перебувають. Так само вкотре акцентуємо, що шириться така негативна кампанія щодо тиску на депутатів щодо земельної реформи, приносяться труни у приймальні громадські. Я не думаю, що якомусь з депутатів було б приємно в свою громадську приймальню отримати труну, вінок похоронний. Олександр, хотілося спитати, ви знаєте того депутата Михайла Ананченка, якого напад стався? Відверто кажучи, перший раз чую прізвище таке. Ну, може і не до честі мені, звичайно, бо все-таки було б варто знати, але ну, треба визнати, що так набиралися списки на дострокові парламентські вибори і кандидати так швидко, такі часові рамки швидкі, що всіх і не будеш знати. А може і не треба багатьом знати. Головне, щоб в місті Суми знали, хто він, де його громадська приймальня, куди можна прийти, залишити звернення. Це найважливіше на місці. А ти що кажеш щодо через землю, може ймовірність того? Як ви ставитеся? З одного боку ми бачимо, що вони хочуть проголосувати, з іншого боку ми бачимо напад, нібито ймовірність того, що через землю. Ну, ви розумієте, що якщо є напад, то це кримінальне діяння, і за це треба притягувати до кримінальної відповідальності. Є відповідна стаття в Кримінальному кодексі. Є Національна поліція, я думаю, що вони вже зареєстрували провадження, будуть розслідувати, і цих осіб знайдуть, і вони дійсно будуть покарані. Тому що є недопустимим, звичайно, тиск на депутатів, на будь-яких інших політиків, саме за їхню політичну позицію. Тобто, якщо це пов'язано з політичною діяльністю, за голосування депутата, за якісь його виступи, за якісь його звернення, за позицію протилежну, яка може не подобатись багатьом, але він підтримує цю реформу, він має на це абсолютно конституційне право. Отже, мені здається, треба дискутувати аргументами, правда, в залі парламенту чи там десь на громадських слуханнях, а не силою, а не кулаками. Тому я не можу виправдати тих, хто проти цієї реформи, коли вони вдаються до таких методів. Якщо ви проти, ну, будь ласка, є депутати, політичні сили, які проти. Звертайтесь до них, підтримуйте їх там, об'єднуйтесь з ними, доносьте свою позицію, але нормально. Але я тут, знаєте, коли слухав цю ситуацію, зловив себе на думці, а що ж буде, коли депутатську недоторканність скасують? Я щиро вірю, що не буде у нас різних там розправ і тисків, але бачимо, що такі загрози є. Тому мені здається, знаєте, що до багатьох реформ у нас дуже часто, мені здається, навіть невиправдано підігрівають настрої, намагаються радикалізувати суспільство, казати, Україна зараз загине, давайте рятувати, оце останній шанс, об'єднуйтесь, вас останнє заберуть. Ну, для чого?
Ви ж можете нормально довести аргументи, сказати перше, друге, третє, чому так не можна, от підтримайте нас. А інші сказати, а ви нас підтримайте, бо так. Якось же ж це вирішується без нападів на депутатів там в інших країнах європейських. Вирішується. Є акції протесту, є. Ну, але от така ситуація Щодо сталася. ринку землі, як гадаєте, хто буде виступати проти цього законопроекту? Ну, у нас же ж, розумієте, політичні сили в нас керуються такою логікою. Дуже часто, не завжди, але часто. Вони дивляться соціологічні дослідження і думають, вигідно їм в цій ситуації чи не вигідно. І ми тоді бачимо, коли начебто, здавалось би, і ліберально, там, демократичні партії більш-менш, вони починають говорити про те, що не можна запроваджувати ринок землі. От, наприклад, здавалось би, «Голос», да? Ну, почитати їхню програму, абсолютно ліберальна, партія ліберально-демократичного спрямування в економіці. Можливо, в речах там безпеки, інші вони консерватори. Ну, в економіці. Чому ви проти? Зараз начебто вже за. Але ж дивляться на те, що є соціологія, і намагаються підігрівати настроєм людей. В той же час ми стали заручниками цієї ситуації, тому що з 2001 року, відколи мораторій, людям казали, що це погано. От ринок землі погано, альтернативи продовження мораторію немає. В цей час величезні холдинги взяли в оренду в людей за неринковою ціною точно в оренду паї, беруть і по 200, і по 300 тисяч гектар, а нам зараз лякають і кажуть, та це ж буде біда і так далі. Ну, тому я думаю, що проти буде буде проти точно Батьківщина, і вона очолить цей процес, протест. І поговоримо щодо змін до Конституції. Ось сьогодні із топ-новин останніх днів є і саме зміни до Конституції щодо децентралізації влади в Україні. Про них висловився голова МЗС Вадим Пристайко. Слухаємо, що він сказав. В Мінських домовленостях сказано, що Україна погоджується на конституційну реформу, в основі якої лежить децентралізація. Українська сторона зараз, вона віддана тим домовленостям, які були, так само ми розглядаємо. І це, до речі, те, що було запропоновано президентом Зеленським, що ми йдемо все рівно на зміни до Конституції, які передбачають децентралізацію по всій Україні. А ось свою думку висловив і голова партії «Слуга народу» Олександр Корнієнко. Що він про децентралізацію сказав? Давайте послухаємо. Всі вихідні точилась, зокрема, така спроба нагнати чергову зраду в соцмережах, що нібито там є особливий статус, і він там прямо в кожній статті, вдолі папірьок, і міліція, і все, що всі страшилки, які щодо цих питань завжди виникали. Але, як бачимо, зараз текст є, і там жодних згадувань про особливий статус не те, що Донбасу, а навіть Києва вже немає, тому що дуже збалансований законопроект. Він стосується завершення реформи децентралізації, однієї з найважливіших реформ, яка 5 років назад була розпочата, вона триває, вона десь завершена, десь не завершена. І нам треба дійсно зробити так, щоб в нас вся Україна була покрита громадами. Ну а зараз давайте подивимося витяг з тих запропонованих до Конституції змін і що вони нам покажуть. Виключно законами України визначаються адміністративно-територіальний устрій, правовий статус адміністративно-територіальних одиниць, правовий статус міста Києва як столиці України. І у Кремлі теж це все коментують. Далі пряма мова речника президента Російської Федерації Дмитрія Пєскова. Цей документ, безумовно, потрібно аналізувати, дуже уважно вивчати на предмет відповідності Мінським домовленостям і формулі Штайнмаєра. Ось ми почули всі думки щодо української сторони, щодо країни-агресорки. Як гадаєте, чи не хочуть вони таким чином запровадити особливий статус Донецької області, Луганської області? У мене були перестороги щодо цього, і я теж казав, і тут пан Корнієнко каже, що зраду наганяли. Ну, в принципі, зраду не наганяли. Питання було в тому, що не був спочатку оприлюднений текст законопроєкту. І 13 грудня він був внесений, але ж відповідних документів, закону, проєкти закону і супровідних до нього пояснювальної і так далі, порівняльної таблиці не було. І тому це викликало, звичайно, шквал обговорень і приводи і для спекуляцій політичних, і для чого завгодно. От, тому що не було спочатку. Зараз, коли я сьогодні вже прочитав сам текст, у мене до нього запитань немає. Я не можу сказати, що там десь приховано. Там немає нічого. Принаймні, я його читав, я там цього не знайшов. Про те, що там чи в перехідних, чи в прикінцевих положеннях ми йдемо на особливі статуси Донецьку чи Луганську. Більше того,
Я підтримую саме такий варіант із самого початку, відколи мінські домовленості про те, що жодних змін до Конституції щодо якихось особливостей Донецька, Луганська, Миколаєва, Тернополя, будь-якого іншого регіону бути не може. У нас зараз, що стосується нашої материкової України унітарної, тому що це призведе до великих ризиків взагалі для існування держави. Тому абсолютно правильний варіант – завершити реформу децентралізації. Мені здається, це підтримують практично всі політичні сили в Україні з різними там своїми Давайте баченнями. зараз ми долучимо Альону Шкрум, народний депутат, фракція «Батьківщина». Доброго вечора, пані Альона. Доброго вечора. Пані Альона, як ви ставитеся до законопроекту децентралізації? Що вона може дати Україні і як буде впливати на нашу країну? Друзі, ну дивіться, децентралізація безперечно потрібна. І не тому, що це чиясь міжнародна вимога, а тому, що вона абсолютно перезріла. Нам, щоб ставати сильнішою країною, нам треба віддавати і гроші, і повноваження, і можливості в регіони. І однією з перших реформ, яку я побачила ще 5 років назад, коли вперше зайшла в районну державну адміністрацію, було бажання ліквідувати районні державні адміністрації, обласні державні адміністрації. Тому тут, безперечно, це великий плюс. Але диявол, як завжди в Україні, скриється в деталях. Тому, почитавши текст законопроекту, він з'явився тільки сьогодні зранку, тому ми ще його будемо вивчати і вивчати будемо з конституціоналістами, але я бачу там великі ризики. І які ризики? Перше, це все ж таки потенційні ризики особливого статусу не лише Донбасу або окремих регіонів Донбасу, Донецької та Луганської області, але й взагалі будь-якого міста, там Закарпатської області та інших. Тому що немає прямої відсилки, як це було у Петра Олексійовича Порошенка в прикінцевих положеннях, на особливий статус Донецької та Луганської області, але є можливість законом, тобто Верховна Рада може приймати закони, 226 голосів, про особливий правовий статус будь-яких територій. От тут треба радитися з конституціоналістами, що це означає. Це потенційно, я бачу, як вікно ризиків. І другий великий ризик, в якому я вже точно впевнена, тому що в цьому я розбираюся досить непогано після 5 років в комітеті, це якраз те, що префекти, які прийдуть на заміну губернаторам і керівникам районних державних адміністрацій, вони мусять мати лише нагляд за виконанням закону. Да? А тут, на жаль, вони мають багато повноважень, і вони мають повноваження зупиняти, передавати президенту на зупинення актів місцевого самоврядування, і навіть президент зможе розпускати місцеві ради і органи місцевого самоврядування. Причому не зрозуміло, що таке тимчасово розпускати, чи повністю розпускати, чи тимчасово зупиняти акт, чи що таке тимчасово. Да? В Україні тимчасово дуже часто стає постійним. Тому тут я бачу загрози і ризики навпаки централізації в повноваженнях президента. І тут ми будемо, звичайно, критикувати ці положення. Дуже дякуємо вам. Альона Шкрум, народний депутат фракції «Батьківщина», була з нами. Пане Олександр, ви згодні? Не погоджуюсь і скажу чому. Тому що, по-перше, що стосується останнього, президент може щось розпускати. Інститут префектів взагалі, те, що ми взяли з Франції, от коли ми хотіли свою і зараз впроваджуємо реформу децентралізації, передбачає, що від імені центральної влади, це в будь-якій унітарній державі, має бути людина, чи структура, чи орган, який слідкує за тим, щоб не було сепаратизму. Ну от завтра якась рада проголосує за відділення від України, за приєднання до Росії. Проголосують це рішення більшість голосів. Ну давайте припустимо. Що ми маємо робити? Є префект, який зупиняє дію цього акту, оскільки він не відповідає Конституції, одночасно звертається до президента. З цим президент звертається до Конституційного суду. В цей час, поки він звертається до Конституційного суду, він призупиняє повноваження органу відповідного на місці. А Конституційний суд протягом 7 днів повинен розглянути, чи відповідає Конституції цей акт, чи не відповідає. Якщо він відповідає, президент скасовує свій указ про призупинення, і всі працюють як далі. Якщо не відповідає, президент звертається в парламент, а парламент призначає дострокові вибори конкретно в цьому місці. Я не бачу жодних проблем. А як ми маємо контролювати в унітарній державі взагалі цілісність системи держави? Префект не має там надзвичайно якихось величезних повноважень, там когось розпустити і так далі. А що стосується закону, про який говорила пані Шкрум, поки що мова йде про те, що це стосується меж адміністративно-територіальних одиниць, районів, їх назв, тощо. Це вирішує парламент. Про якісь особливості надання якихось преференцій і спеціальних статусів, яких немає в Конституції, поки що взагалі не йдеться. Тобто треба зрозуміти,
Максимум повноважень передається на місце, починаючи від громади, закінчуючи відповідними радами, які обираються, які люди на місці обирають. І є префект, який не контролює гроші, Так, ви сказали не щодо контролює префектів. нічого. Давайте зокрема, передбачаєте, що замість голів обладміністрації будуть префекти. Тепер давайте послухаємо, що про це думає опозиція у парламенті, а саме народна депутатка від фракції «Європейська солідарність» Ірина Геращенко. Вводиться така система, якою президент ставить від себе смотрящих, яких називає модним словом префекти, які матимуть насправді функції прокурора. Президент, згідно тим змінам, які він пропонує до Конституції, може зупиняти повноваження мерів чи рад, взагалі скасовувати і ліквідовувати громади. І за якимось поданням префекта може призначати державних уповноважених. Хто це такі, невідомо. Ви знаєте, це ніяке не народовладдя, це очевидно, що пострадянські люди намагаються повернути сюди Нью СРСР. І ми будемо дуже жорстко цьому протидіяти, інформувати, що ви просто руйнуєте сьогодні європейську децентралізацію, яку ми будували попередні роки. Що таке префект і з чим його, так би мовити, їдять? Зараз дізнаємося з графіка. Префект призначається на посаду та звільняється з посади президентом за поданням Кабінету міністрів. Строк перебування префекта на посаді в одному окрузі, області, місті Києві не може перевищувати 3 років. Префект підзвітний та підконтрольний президентові та Кабінетові міністрів. Префект здійснює нагляд за додержанням Конституції та законів, координує діяльність територіальних органів центральних органів влади, вносить президентові подання про зупинення дії актів обласної, окружної ради чи ради громади, який не відповідає Конституції. Префект на підставі закону видає акти, які є обов'язковими на відповідній території. Олександра, скажіть, будь ласка, чим префект відрізняється від обладміністрації? Ну, давайте... Якщо коротко по пунктам, як це? Коротко і по пунктам. Щонайменше тим, що префект не має розпорядження бюджетними коштами. Він не контролює державні субвенції, чи місцеві бюджети, чи обласні, як є зараз. Тому що зараз все, що поза населеним пунктом будь-якій області, куди йти за коштами? Або голова районної адміністрації, або голова обласної. Через них все йде. Зараз ці кошти, вони будуть залишатися в громадах і віддані відповідних обласних рад. І там ці кошти будуть прийматися бюджети. Всі місцеві податки, збори, платежі, які є згідно податкового кодексу, будуть залишатися тут. Плюс це ще те, що може визначити законодавець додатково. Наприклад, десь розмістили казино, дохід від казино йде до конкретної територіальної громади. Звичайно, якщо легалізують гральний бізнес. Префект не контролює гроші. Префект не контролює управління різні, там, освіти, земельні і так далі. Він не розпоряджається землею. Зараз обласні районні адміністрації, все, що поза населеним пунктом, вони розпоряджаються землями, які в державній державній власності. Тобто префекта немає, ну, практично матеріальних таких основ ніяких. Завдання префекта контролювати, щоб територіальні громади і області жили у відповідності до Конституції і законодавства України. І щоб в межах свого самоврядування вони не виходили за дані їм фактично повноваження в межах цього законодавства. Тут немає нічого страшного, подібна практика є в Франції. І якщо, ще раз підкреслюю, префект бачить, що якісь дії суперечать національній безпеці, він звертається з указом, зі зверненням офіційним до президента, президент призупиняє. На момент, от пані Геращенко казала, хто такі державні уповноважені, на момент, поки президент призупинив дії конкретної ради на місці, там діє спеціальний державний уповноважений, бо життя триває. Ми не можемо на 7 днів лишити, чи там на 10 людей без елементарних питань вирішення, які треба вирішувати, водогону там і так далі, все, що на місці. Тому поки що нічого страшного немає. А ми бачимо, ось Ірина Геращенко, вона каже, що це буде Нью Радянського Союзу, так, СРСР. Чому саме вона такої думки? Ну, я тут не погоджуюся, тому що я не бачу тут Радянського Союзу. Навпаки, якщо ми звернемо увагу на те, що виписано в тексті проєкту, там записана ключова фраза «субсидіарність». Це те, на чому ґрунтується фактично весь Європейський Союз в місцевому самоврядуванні. Це означає, що максимум, якщо ви на місці без допомоги центральної влади, вищої ланки,
можете вирішити якесь конкретне запитання, то вам не треба бігти до Кабінету міністрів. Беріть і вирішуйте. От вам на це повноваження. Ну, грубо кажучи, якщо ви не можете об'єднатися, створити ОСББ, наприклад, десь там в місті, це не значить, що ви маєте бігти в Міністерство регіонального розвитку і там просити їх допоможіть. У вас для цього є громада, є рада, є люди, яких ви обрали, об'єднуйтесь і вирішуйте це. І будуть для цього повноваження і кошти. Тому це абсолютно нормально. Це європейський підхід, я думаю. Інше питання, що є ризики, я погоджуюсь, після цього, коли пройде конституційна ця реформа, ще треба розробити закони відповідні. І у цих законах можуть бути записані певні речі, які там не зовсім конкретизовані в Конституції. Тут є ризики. Я погоджуюсь, але там треба буде спостерігати, щоб ви просто цього не внесли. І поговоримо щодо президента, який прийшов на концерт свого колишнього 95-го кварталу, а тим часом Володимир Зеленський вперше в статусі президента прийшов на концерт від вечірнього кварталу, прийшов із білетом, показав його зі сцени. І ось давайте подивимося, як це було. С лицами суровыми сидят прокурорские, с делами громкими, есть к вам вопросики. Весна прошла давно, еще не сел никто. А чё зимой у вас сажать не принято? І ось наша невтомна Мілена Міді спитала пересічних українців, коли вони чекають на перші посадки і що їй відповіли. Дивимось в нашій постійній рубриці «Мілена питає». Зараз питаємо в пересічних українців, що вони думають про обіцянку Зеленського, коли він таки розпочне саджати перших корупціонерів. Колись почне. Я думаю, що це не скоро буде. Обещают все, я так думаю, начиная с Кравчука. Результат плохой. Коли він розуму набереться, тоді і почнеться. Я гадаю, що потрібно людині досвіду якогось здобути, тому що на даному етапі це все нове, все вперше. Всьому свій час. Ми впевнені, що це буде. Вы же не хотите, чтобы вас просто взяли и посадили, правильно? Надо же доказать. Верховенство права должно бути впереді. А коли чекати, Бог його знає. Це ж треба провести розслідування, щоб не зря посадити людину. Влада не зацікавлена, мені здається. А може нагородити їх? Так президент же не обладає повномочиями. Саджать, заграти. Але ж таки була обіцянка. Так це обіцянка. Все. Пообіцяв, не виконав. Олександр, як ви гадаєте, пообіцяв Зеленський, чи виконує він свою обіцянку? Ну, я думаю, що щось та виконає, тому що ми бачимо, що як би там не було, якісь провадження йдуть, так, і якісь справи, вони ж розглядаються там, як би там не було. Мені, знаєте, дуже сподобалась думка чоловіка, який сказав, що не можна взяти посадити просто так, треба довести. І має бути верховенство права. От мені здається, що потрібно президенту, будь-якому політикові обіцяти, що в державі буде діяти принцип верховенства права. Це коли винний точно буде притягнений до відповідальності і піде до в'язниці, а невинного зачіпати не будуть, або він має гарантії бути виправданим. І правоохоронні органи, і суд буде саме так працювати. Оце найважливіше для нас. А просто сказати посадки, оце ЮССР. Оце те, що говорила пані Геращенко, коли хтось дає завдання, хтось дає задачу і починають. Але має бути незалежний суд. А суд у нас аполітичний. Тому сказати, що ми когось обов'язково там, почекайте, крапку ставить суд. Тому, звичайно, обіцянка вона звучала красиво, на виборця, популістично, це треба визнати, ми прекрасно це розуміємо. Але насправді я скажу так, що верховенство права – це найважливіше, чого треба досягати. А посадки, не посадки, скільки треба часу, стільки працюйте, стільки доводьте. Але щоб не було у нас затримань... А я гадаю, за владу Зеленського буде верховенство права у нас? Ми побачимо ці результати? Я щиро сподіваюся, що ми побачимо хороші поступи напряму до цього, на шляху до цього. Я не думаю, що це буде вже 100% в усіх речах, в усіх аспектах, але я сподіваюся, що ми дійсно побачимо оновлення в цьому плані. Дякуємо вам. Олександр Мусієнко, керівник Центру військово-правових досліджень, був гостем нашої студії.
Далі в ефірі «Замана». Ми з вами зустрінемося через 20 хвилин. Будьте з нами. Сьогодні у Прайм Муждабаєв. Брати Капранови, українські письменники, видавці, публіцисти. Міфи довкола кримсько-татарського народу. Питання Криму. Таким має шанс увійти в історію України президент Володимир Зеленський. Сьогодні о 20-й за Києвом та 21-й за Кримом на телеканалі АТР. Каким стало Крымское ханство в правлении Саадет-Герая? Какие должности им были учреждены? А главное, как хану удалось избежать заговора и изменить ход истории своего государства? Такие города, как столичный Кыркьер, Кефей, Кезлев, Акмеджит, заметно преображаются. Здесь отстраиваются новые дома, обновляются дворцы, бани, мечети. Особое внимание хан уделяет медресе, высшим учебным заведениям. Смотрите в программе «Алтын Девир» в новом цикле «История династии Гераев». В эту субботу, 21 декабря, в 16:35 по киевскому и 17:35 по крымскому времени на телеканале АТР. Саадет Герай I, часть 4. Он ушел из жизни 105 лет назад, 21 декабря 1914 года. Спустя 3 месяца после смерти своего близкого друга, великого крымско-татарского просветителя Исмаила Гаспринского. Имя Мустафы Давидовича сегодня известно разве что специалистам-крымоведам. А между тем, его личность и деятельность заслуживают внимания в нашей памяти. Мустафа Мирза Давидович, градоначальник Бахчисарая, староста Алушты, сподвижник Исмаила Гаспринского. Смотрите в субботу и воскресенье, 21 и 22 декабря, в 17:30 по Киеву и в 18:30 по Крыму. В программе «Тарих Седасы» с Гульнарой Бекировой на телеканале АТР. Қырым дегенімде жүрегім açılır. Yağmur olup buluttan güller saçılır. Dağ, çöller, denizden tebessüm yayılır. Kalbimnin melyemiz, ey ana vatan. Adını aytып, yırlay bağlarda kuşlar, sümbüller dağlarımda takar sırgalar. Deniznin tılsımı, ruhumnu sıyla, gönlümün tacısın, ey ana vatan. Sayıller sokaklarda cennet havası. Bahçe bağlar kalkın için dertler devası. Budur asıl insanın ömür sefası. Gözümün nurusun ey ana vatan.
Понеділок, 16 грудня, 2125-й день окупації Криму Росією. В ефірі інформаційний випуск «Заман». Я Оксана Дворецька. Вітаю вас. Інститут префектів замість державних адміністрацій, ліквідація районів і поява округів. Така адміністративна реформа чекає на громади, якщо буде ухвалено законопроект про децентралізацію. Він передбачає зміни до Конституції, і його запропонував президент Володимир Зеленський. Ця законодавча ініціатива вже неабияк схвилювала Кремль. Там вважають, що через відсутність пункту про особливий статус Донбасу документ не відповідає мінським домовленостям. Законопроект народні обранці планують розглянути цього тижня. Таке повідомили на Погоджувальній раді. За інформацією нардепа Олексія Гончаренка, його розгляд може відбутися вже завтра. Вводиться трирівнева система адміністративно-територіального устрою. Кілька громад, 10-15, можливо, утворюють округ так званий. Це щось схоже на сучасний район, але він буде крупніший. І фактично той план утворення округів, він пропонує із існуючих близько 450 районів створити близько 100, 120, 150, тобто приблизно втричі укрупнитися на цьому рівні. Жодних особливих статусів для жодних регіонів України, включаючи Донбас, немає в цьому законопроекті 2598. На порядку денному парламенту цього тижня 3 законопроекти, які раніше заветував президент. Щодо змін до Виборчого кодексу, тимчасових слідчих комісій та про державну підтримку скаутської організації «Пласт». Відомо також, що в п'ятницю депутати мають розглянути законопроект про створення ринку землі. Говорили на Погоджувальній раді і про інцидент із нападом на нардепа від «Слуги народу» Михайла Ананченка. Напередодні його побили 2 невідомих. У президентській фракції інцидент назвали залякуванням. Я сподіваюся, що слідство допрацює, ми побачимо не лише виконавців, а й замовників. І сподіваюся, що ніхто не буде тиснути на представників правоохоронних органів. І ми будемо створювати дійсно умови, які дозволять робити так, щоб в нашій державі панувала закон і незалежний суд. Правоохоронні органи нас попередили, що ці напади можуть продовжуватися цього тижня. Тобто люди хочуть залякати народних депутатів, щоб вони фактично чи не прийшли до зали, коли буде голосування, чи змінили свою думку і не голосували. Вони не терористи, а просто захищають Донбас від режиму Зеленського. Таку скандальну заяву в етері телеканалу «112 Україна» зробив екс-заступник генпрокурора часів втікача Януковича, а нині нардеп від фракції «Опозиційна платформа за життя» Ренат Кузьмін. Події 2014-го він назвав антиконституційним захопленням влади, а створення на Донбасі терористичних ДНР і ЛНР – спробою захиститися від заколотників. Зазначу, що прізвище Рената Кузьміна до вересня цього року значилося в базі Інтерполу. Це, однак, не завадило йому балотуватися до парламенту і вже в статусі депутата повернутися в Україну. ДНР и ЛНР являются образованиями, призванными защитить население от противоправных действий. В таком случае это можно назвать и необходимой обороной, и крайней необходимостью. Так вот, если нынешняя украинская власть является продолжателем власти Порошенко, тогда Донецк и Луганск к этой нынешней украинской власти Зеленского будет относиться точно так же, как к власти Порошенко. И точно так же они будут защищать себя от Зеленского уже. Не встигають добудувати. Російський «Газпром» відтермінував дату запуску «Північного потоку-2». Росіяни сподівалися відкрити газогін цього року, а ввести в експлуатацію вже у другій половині наступного. Однак не склалося. Все через те, що Данія лише в жовтні дозволила прокладати труби через свою територію. Тож коли газогін, який пролягає в обхід України, запрацює, невідомо. До того ж, Сполучені Штати готують санкції проти компаній, причетних до будівництва «Північного потоку-2». Про інші події у світі далі в огляді.
6 людей загинули, 70 постраждали під час протестів в Індії. Там на акції вийшли студенти-мусульмани. Вони протестують через поправки у закон про громадянство, які передбачають можливість його спрощеного отримання немусульманам з Пакистану, Бангладеш та Афганістану, якщо ті зіштовхнулись з утисками на батьківщині. Демонстрантів обурило, що в цьому законі немає мови про мусульман. Сутички трапились у столиці Нью-Делі. Демонстранти закидували камінням житлові будинки, підпалювали авто, блокували дороги. Поліція проти студентів застосувала гумові кийки та сльозогінний газ. А за деякими даними також була застосована вогнепальна зброя. Розтрощені вітрини, перцевий спрей та затримання демонстрантів. У Гонконгу вперше за 3 тижні сталися сутички під час протестів. Демонстрації відбулися у різних куточках міста. Натовп невдоволених людей трощив вітрини, пошкодили кілька магазинів та ресторанів. А ще хтось підірвав димову бомбу. Під час сутичок з правоохоронцями кількох людей затримали. Демонстрації в Гонконгу тривають місяцями. Те, що починалося як протест проти дозволу місцевої влади видавати Китай зловмисників, переросло у бунт про більші свободи для мегаполісу. І краю цьому конфлікту поки немає. Іран, зокрема і його столицю Тегеран, оповив смог. Закрито всі школи, до столиці не пускають вантажівки. Людей з хворобами дихальних шляхів, дітей та пенсіонерів закликали не виходити на вулиці, адже це небезпечно для життя. Підвищений рівень забруднення повітря в країні спостерігається 3-й день поспіль. Взимку смог в Тегерані стає нестерпним через відсутність вітру. Вероніка Іващенко, Заман, АТР. Делегація Меджлісу побувала у Румунії. Там провели День кримських татар. Таким днем 13 грудня визначив парламент цієї країни 9 років тому. Кримсько-татарську делегацію очолив лідер народу Мустафа Джемілєв. Про кількаденний візит докладніше далі у сюжеті. Візит представників Меджлісу до Румунії тривав кілька днів. За цей час вони зустрілися з представниками кримсько-татарських організацій Румунії. Обговорювали подальшу співпрацю, зокрема про подальше інформування світової спільноти про безчинство окупантів в Криму, а також як об'єднати кримсько-татарські громади різних країн задля збереження історичної спадщини. Це наша історична діаспора. Вони тут уже живуть більше ніж 150 років і всіх є бажання, щоб ті досягнення, щоб вони продовжувалися, щоб громада зберігалася. Уряд Румунії дуже з великою симпатією відноситься взагалі до таких історичних спільнот, які живуть на території Румунії, і особливо помітна ця повага до кримсько-татарської спільноти. У Констанції Мустафа Джемілєв і делегація Меджлісу вшанували пам'ять відомого кримсько-татарського письменника і журналіста Мехмеда Ніязі. Він зіграв важливу роль у збереженні зв'язків між кримсько-татарською діаспорою та їхньою рідною землею. Найбільш відомий завдяки своїм ліричним творам, в яких описує Крим. Румунська діаспора кримських татар в Румунії протягом 20 років чекала свого лідера. Із нагоди приїзду лідера організувала концерт за участі відомих кримсько-татарських артистів. Мустафа Ага розповів про ситуацію в окупованому Криму. У 2014-му, в кінці лютого, на нашу землю ступив ворог і окупував нас. Ми 50 років боролися з комуністичним режимом, але зараз на нашому півострові ще гірший режим, ніж радянський. Лідеру кримсько-татарського народу Мустафі Джемілєву вручили премію імені Мехмеда Ніязі. Зазвичай її вручають видатним діячам за внесок в розвиток кримсько-татарського народу. Минулого року цією премією нагородили керівника Дернеку в Туреччині Зафера Каратая. Звичайно, премія Мехмета Ніязі також була заснована парламентом. Щороку вони дають цю премію. Мехмет Ніязі для нас дуже важливий діяч. Звичайно ж, він письменник, поет, був делегатом першого Курултаю. Він дуже значущий для нас. День кримських татар, який відзначається 13 грудня в Румунії, цьогоріч був особливим. У представників діаспори була можливість поспілкуватися зі своїм лідером. Разом з артистами вони співали пісні про Крим і згадували про ті дні, коли могли вільно їздити в Крим.
Мустафа Ага – наш лідер. Я багато років працювала в Дернеку, і сьогодні я особливо хвилююся. Через багато років я знову побачила Мустафа Ага. Я дуже вражена. Асан Емінов, Ельмаз Асан, Заман, АТР. Кримські пляжі під бетон. Окупаційна влада півострова плюндрує дике узбережжя у Сакському районі. 6 кілометрів піщаного пляжу біля Сак хочуть перетворити на мертву набережну. Назвали такий проект «Золоті піски Росії». Однак пісків там не передбачається, натомість залють бетонну дорогу із оглядовими майданчиками. Чим іще живе окупований півострів? Далі в огляді. Батько керченського стрільця Владислава Рослякова загинув після важких побоїв. У вересні до оселі Ігоря Рослякова увірвалися невідомі, жорстоко побили та відібрали пенсію. Чоловік потрапив до лікарні з важкою черепно-мозковою травмою, а згодом помер. Сусіди Рослякова стверджують, що це була помста за його сина, який минулого року розстріляв студентів і викладачів місцевого політехнічного коледжу. Сам батько стрільця після трагедії мав проблеми з психікою. Підрозділи окупаційної авіації імітували повітряні бої в кримському небі. Для цього задіяли кілька груп винищувачів Су-27 та Су-30. За задумом окупантів, літаки були підняті по тривозі для перехоплення авіації противника. Тренували серед іншого навички польоту по приборах, взаємодію з зенітками та втечу від вогню ворожих винищувачів. Воно не тоне. В окупованому Криму затонув плавучий док зі списаним російським підводним човном «Святий князь Георгій». Але за кілька годин човен таки сплив на поверхню і перекинувся на бік. Передбачається, саме затоплення сталося через поганий технічний стан дока. Довкола човна розлилася нафта, але окупанти твердять, загрози довкіллю немає. Сам човен таки утилізують. Ведмедів з Тайгана чекають в Нідерландах. Власник кримського сафарі-парку та зоопарку «Казка» Олег Зубков заявив, що тварин готові забрати тамтешні зоопарки. Втім, зробити це навряд чи вдасться, жаліється бізнесмен. Заважають антиросійські санкції та перепони окупаційної влади півострова, яка закрила сафарі-парк «Тайган» до 5 січня. До того ж, коштувало б таке переселення близько 200 тисяч євро. Таких грошей немає, каже Зубков, а поки ведмеді вимушені помирати з голоду. Владислав Стужук, Заман, АТР. Фестиваль майстерності слова. У Києві нагородили переможців конкурсу «Кримський інжир». Вибирати кращих із понад 300 робіт для журі було надзвичайно важко. Особливість цьогорічного конкурсу – спеціальна відзнака в номінації «Свобода слова». Із російських в'язниць свої твори надіслали політичні бранці Осман Арифмеметов і Сервер Мустафаєв. Їхні дипломи вручав вже колишній політв'язень Олег Сенцов. Про все докладніше Олена Царенко. За кращий переклад з української на кримсько-татарську нагороду отримала Сеяре Кокче з Симферополя. Сучасна кримська поетеса вже другий рік поспіль її виборює. Вірш Сергія Жадана переклала кримсько-татарською мовою. Каже, відчуває спорідненість з українським митцем. Поэзия Жадана очень близка мне. Я чувствую не только мысли, не только его стих, я чувствую в ритм, музыку этого стиха, поэтому как-то это, видимо, дает какие-то свои результати. Завдяки цьому фестивалю твори українських поетів вперше прозвучали кримсько-татарською, а твори кримсько-татарських письменників потрапили до українського читача. У номінації «Поезія кримсько-татарською мовою» переміг Сейран Ібраїм. Каже, свій протест проти окупації Криму висловлює на папері. Стихотворение у меня Крымом Азизом Беклисин Мена. Это стихотворение «Родной Крым, ты ждешь меня». Это посвящается, это стихотворение тем, которые вынуждены были покинуть Крым. Заборона свободи слова, репресії відобразилися у кожній роботі, надіслані на конкурс, розповідає один з учасників фесту. Киянин Сергій, програміст за фахом, вперше бере участь у літературному конкурсі і перемагає. Сергій Синоптик. Це вірші про Крим, про те, що там зараз відбувається, про те, як я це бачу, як це мені відгукується, про мій біль.
Цьогоріч на літературному фестивалі вперше представили і дитячу літературу. Аліме Куркчі, письменниця з Криму, написала казку «Чарівник» про мрії та бажання маленького хлопчика у новорічну ніч. Суть сказки в том, что родители для своих детей делают все. Так тут сами они и волшебники, сами они и защитники своих дітей. Спеціальною номінацією «Слова свободи» відзначили 2 політв'язнів, які надіслали свої тексти з в'язниць – Османа Аріфмаметова і Сервера Мустафаєва, а дипломи вручав режисер Олег Сєнцов. І Сервер Мустафаєв саме є такою особою, яка приймає цей обов'язок і весь пов'язаний з цим тягом. Головний приз – ексклюзивна керамічна робота Рустема Скибіна. Для нас, деятелей культуры, для художников, важный элемент – это вдохновение. И те работы, которые сегодня пишутся современными авторами, переводы, они нас вдохновляют на будущее наших детей, на созидание. Кількість учасників Кримського інжиру 2019 зросла майже вдвічі, ніж минулоріч, розповідає організатор фестивалю Алім Алієв. Цього року було набагато складніше обирати членам журі роботи, бо і якість покращилась, і конкуренція посилилась. І цього року ми також ввели дитячу номінацію. Ми робимо відкриття, і на відкритті ми робимо інжирну промову від ключової людини, яка пов'язана з Кримом. Основна ідея цього фестивалю, що є місток, щоб люди розуміли, що їх підтримує Україна тут, і ці люди, які знаходяться у Криму, відчувають цю підтримку. Це велике значення для кримськотатарської культури і, звичайно, для української культури. Цей фестиваль зібрав учасників з 20 регіонів України, а також з Туреччини, Болгарії, Польщі та Йорданії. Загалом 304 твори, частина з яких надійшла з Криму, кажуть організатори. І сподіваються, 3-й фестиваль з майстерності слова провести в Бахчисараї. Олена Царенко, Мілена Амеді, Юрій Комаров, Заман, АТР. Такі новини цього випуску о 19-й за Києвом. Ельмас Асан розкаже останні новини кримськотатарської. Прямий ефір триває, тож не перемикайтеся. А найцікавіші фрагменти нашого ефіру дивіться на YouTube-каналі АТР. Дякую за увагу і до зустрічі. Ще не сів ніхто. Зеленський прийшов на концерт 95-го кварталу, де йому заспівали пісню про відсутність посадок. Президент вніс до Ради проект зі змінами до Конституції в частині децентралізації влади. Народні депутати зібралися на погоджувальну раду, де і планують розглянути зміни. Про це говоримо з політологом Дмитром Сіманським і блогером Андрієм Карповим. Сьогодні в Бугунь на телеканалі АТР. Сьогодні у Прайм Муждабаєв. Брати Капранови, українські письменники, видавці, публіцисти. Міфи довкола кримсько-татарського народу. Питання Криму. Таким має шанс увійти в історію України президент Володимир Зеленський. Сьогодні о 20-й за Києвом та 21-й за Кримом на телеканалі АТР. Каким стало Крымское ханство в правлении Саадет-Герая? Какие должности им были учреждены? А главное, как хану удалось избежать заговора и изменить ход истории своего государства? Такие города, как столичный Кыркьер, Кефей, Кезлев, Акмеджит, заметно преображаются. Здесь отстраиваются новые дома, обновляются дворцы, бани, мечети. Особое внимание хан уделяет медресе, высшим учебным заведениям. Смотрите в программе «Алтын Девир» в новом цикле «История династии Гераев». В эту субботу, 21 декабря, в 16:35 по киевскому и 17:35 по крымскому времени на телеканале АТР. Саадет Герай I, часть 4. Он ушел из жизни 105 лет назад, 21 декабря 1914 года. Спустя 3 месяца после смерти своего близкого друга, великого крымско-татарского просветителя Исмаила Гаспринского. Имя Мустафы Давидовича сегодня известно разве что специалистам-крымоведам.
А между тем, его личность и деятельность заслуживают внимания в нашей памяти. Мустафа Мирза Давидович, градоначальник Бахчисарая, староста Алушты, сподвижник Исмаила Гаспринского. Смотрите в субботу и воскресенье 21 и 22 декабря в 17:30 по Киеву и в 18:30 по Крыму в программе «Тарих Седасы» с Гульнарой Бекировой на телеканале АТР. Бүгінгі yayınımız sanatımızға hizmetlері keçкен. Senelerdir ansambllerde çalışkan ama lakin unutup қалған artistlerimizге bağışlanan. Bizim sanatımızı bizgece alıp gelgen erbaplarımızı biz unutmamak gerekmez. Mutlak. Elbette her bir insan özü hakkında özü yazamaydı onu. Biz bugün onların andık ve anmağa arada sırada devam edeceğiz. Çünkü bu insanlar unutup kalmamalı. Ефір АТР триває. Я Альвіна Сидбулаєва разом з гостями в студії будемо говорити про події, які відбуваються в нашій країні. Тож залишайтеся з нами. Зеленський вніс невідкладний законопроект про зміни в Конституцію. Що в ньому? Губернаторів не буде, а будуть префекти. Хто вони і чим займатимуться? Конгрес Сполучених Штатів Америки має новий законопроект. У ньому засуджуються утиски вірян у Криму. Про все це Бугунь сьогодні. Я вітаю всіх, хто долучився до прямого ефіру, і будемо говорити щодо топ-тем, які відбуваються в нашій країні. Однією з них – це останні дні зміни до Конституції щодо децентралізації влади в Україні. Про них висловився голова МЗС Вадим Пристайко. Слухаємо, що він сказав. В Мінських домовленостях сказано, що Україна погоджується на конституційну реформу, в основі якої лежить децентралізація. Українська сторона зараз, вона віддана тим домовленостям, які були, так само ми розглядаємо. І це, до речі, те, що було запропоновано президентом Зеленським, що ми йдемо все рівно на зміни до Конституції, які передбачають децентралізацію по всій Україні. І свою думку висловився і голова, партії «Слуга народу» Олександр Корнієнко. Що він про децентралізацію сказав? Давайте послухаємо. Всі вихідні точилась, зокрема, така спроба нагнати чергову зраду в соцмережах, що нібито там є особливий статус. І він там прямо в кожній статті, вдолі поперек, і міліція, і все, що всі страшилки, які щодо цих питань завжди виникали. Але, як бачимо, зараз текст є, і там жодних згадувань про особливий статус не те, що Донбасу, а навіть Києва вже немає, тому що дуже збалансований законопроект. Він стосується завершення реформи децентралізації, однієї з найважливіших реформ, яка 5 років назад була розпочата. Вона триває, вона десь завершена, десь не завершена. І нам треба дійсно зробити так, щоб в нас вся Україна була покрита громадами. І зараз подивимося витяг з цих запропонованих до Конституції змін і як це виглядає у графіці.
Виключно законами України визначаються адміністративно-територіальний устрій, правовий статус адміністративно-територіальних одиниць, правовий статус міста Києва як столиці України. У Кремлі теж це все коментують. Далі пряма мова речника президента Російської Федерації Дмитрія Пєскова. Цей документ, безумовно, потрібно аналізувати, дуже уважно вивчати на предмет відповідності Мінським домовленостям і формулі Штайнмаєра. І ми вже раді представити Романа Безсмертного, віце-прем'єр-міністр з питань адміністративно-територіальних реформ 2005 року. Доброго вечора, пане Романе. Доброго вечора. Пане Романе, як ви ставитеся до централізації, до чого воно може привести? Децентралізація це чи централізація покаже час, і остаточні зміст доповнень і змін до Конституції, які запропоновані. Якби загалом мене запропонували охарактеризувати, про що йде мова, то я би скоріше назвав це таким перехідним документом, де є спроба сформулювати відповіді на цілий ряд питань. Але там допущено цілий ряд, з моєї точки зору, грубих помилок. Разом із позитивними змінами, про які можна говорити, а це стосується дійсно певних новин в організації територіального устрою, такі як принцип повсюдності, субсидіарності. Разом з тим є речі, які, з моєї точки зору, на даний момент є помилкою. Зокрема, передача повноважень парламенту, питань адміністративно-територіального устрою є помилкою, тому що це оперативний інструмент в руках уряду. Стосовно такого важливого інституту, як префект. Там теж, з моєї точки зору, є помилка. Чому? Тому що в тексті йде мова про те, що виконавчу владу здійснює префект, не здійснює координацію органів виконавчої влади, таких як Міністерство внутрішніх справ, оборони, безпеки, служби безпеки, прокуратури, слідчих органів і так далі. Він здійснює виконавчу функцію. Ну і більше, що з моєї точки зору тут є вада, це те, що відновлюється вертикаль від президента до префекта округу, району зараз, яка підпорядкована президентом. Раз взято на парламентську республіку, де виконавчі функції зосереджуються в руках уряду, доречно було б цю функцію передати уряду. Я вже не кажу, що речі, які пов'язані, скажімо, з звільненням, спуском рад, громад, округ і так далі, розформування виконкомів і так далі. Це функція, яка при такій моделі, яка зростується, скоріш би мала належати чи палаті парламенту, чи якомусь інституту урядовому. Окремо пущено зовсім питання Автономної Республіки Крим. Я багато на цю тему говорив. І те, що в проєкті закону відійшли від спеціального статусу міста Севастополя, це питання теорії, питання політичної доцільності. Але те, що немає питання кримсько-татарської автономії, при розгляді питання Автономної Республіки Крим, мені здається, що це помилка. Про це вже говорено, і це питання треба вирішувати в Конституції. До таких же речей, які пов'язані з певними вадами, я підніс би тезу, те, що дозволяється в бюджетах залишати частини видів податків. Це питання до сьогоднішнього дня і на рівні уряду, і на рівні президента завжди дискутувалося, чи можна ділити податки. Частину відправляти в центр, частину залишати на місцях. Тому це питання потребує подальшої дискусії. З моєї точки зору, призначення такого
префекта на рівні округи, воно зайвим, тому що там і функції префекта як таких немає. Ну, можна перераховувати ще цілий ряд таких, з моєї точки зору, вад. Але це певний крок вперед. Тепер чому так заговорили багато про Донбас і цей документ? Тому що в підтексті документу є речі, які дійсно дозволяють приймати закони про статус окремих адміністративно-територіальних одиниць, спеціальний статус. Є там бланкетна норма, відсилочна, про те, що законодавець може приймати законом спеціальний статус окремих адміністративно-територіальних одиниць, тому в цьому відношенні там не все так гладко. Тобто, якщо нинішня Конституція не дає можливості такої, вона регулює ці питання тільки по відношенню до міста Києва і Севастополя, то внесені зміни дозволяють, якби відкривають ворота в цьому напрямку. Тому дискусія буде в цьому напрямку досить жвава і гаряча. Дуже дякуємо вам. Роман Безсмертний, віце-прем'єр-міністр з питань адміністративно-територіальних реформ 2005 року, був з нами на зв'язку. І я вже рада представити нашого гостя. Сергій Куніцин, постійний представник президента ВРК 2010 року і колишній губернатор Севастополя. Так? И 6 лет прем'єр-міністр Криму. Вітаємо вас в нашій студії. І ми говоримо щодо децентралізації влади. Як ви ставитеся? Які плюси буде мати Україна, на ваш погляд? Ну, на самом деле, децентрализация была начата не сегодня. Я, кстати, с удовольствием послушал Романа Бессмертного, которого хорошо знаю. Я считаю его одним из лучших специалистов в этой области. Он был и первый замглавы администрации президента, и вице-премьер как раз по этим вопросам. Это очень образованный, грамотный в теме, как говорят, человек, поэтому... Хотелось почути вашу думку. Я на самом деле считаю, что, ну, всегда, знаете, вот такая была, когда Крым де-факто был украинским, всегда были такие споры, что Украина по Конституции унитарное государство, но мы имеем автономную республику Крым, которую из политических соображений в 90-м году поддержали. Я тогда был депутатом первого созыва и понимали, что Крым надо любой ценой удержать в составе Украины, что и было сделано. А на сегодняшний день западня для новой власти и испытания, оно состоит в том же Донбассе, о котором говорил Роман. Потому что внести изменения в Конституцию и дать особый статус Донбассу, административный статус, для Зеленского и команды это, скажем так, политической смерти подобно, потому что, ну, его не поймут остальные регионы. А вот такой ход с Конституцией и отдачей полномочий через административную реформу на регионы, это, в принципе, как ход хороший. Но вопрос в том, что в предложенной модели на самом деле есть очень много, больше ответов, больше вопросов, чем ответов. Пан Сергій, ось ми почули Романа Безсмертного, і він зазначив щодо кримськотатарської національної автономії. І ми бачимо, що колишня влада і сьогоднішня влада не поспішає вносити зміни в Конституцію 10 статтю. А ось щодо зміни статусу Донбаської, Луганської областей, вони такі варіанти ми бачимо, чуємо постійно. Чому саме так, на ваш погляд? Ну, вы понимаете, Зеленский и его команда поставили за задачей номер один – это закончить войну на Донбассе. Да? И все их мысли и действия направлены на то, чтобы это сделать. Они очень большие надежды возлагали на нормандский формат, на то, чтобы усадить Путина за стол переговоров. А понятно, что Донбасс и Крым по своей сути, по решению, по подходам – это две разные вещи. Как мне не печально, как человеку, который, по сути дела, вырос в Крыму, руководил Крымом, так же, как и крымским татарам, для меня было совершенно очевидно, что в Париже Путин о Крыме говорить не будет. Он вообще о нем не хочет говорить. Для них этот вопрос закрытый. Але для Зеленського це Путін не хоче. А чого Зеленський не піднімає це питання, на ваш погляд? Ну, слушайте, дело в том, что, как вы себе мыслите, за час 20, которые они всего лишь встречались, да, возможно было весь массив проговорить, в том числе и по Крыму. Ну, как мне это не печально? Ну, про Донбас ми питаємо, про Крим і чомусь Крим залишається завжди за дужками. І ми бачимо, що Зеленський не підняв питання, він сказав, що просто не встиг.
Ну, на самом деле, я скажу вам честно, как крымчанин, я бы этого очень хотел, но я понимал, что они о Крыме говорить практически не будут. Слава богу, в этот день Генеральная ассамблея ООН поддержала Крым в очередной раз, да, 66 стран проголосовали. Но на самом деле позиция России, они же заведомо предупреждали, мы о Крыме, Песков тот же говорил, мы о Крыме говорить не будем, нормандский формат создан для решения проблем Донбасса, для нас вопрос Крыма закрыт. Ну, але раз вони хотіли підняти питання, і це теж не нормально. Я с вами согласен, что нам, как крымчанам, хотелось бы, но я вам объективно говорю, что они за час 20, которые они говорили, более того, как Зеленский сказал, так что это за встреча 1 на 1? 7 человек с одним пришли, 7 человек с другим. Ему не хватило, на мой взгляд, политического опыта. По идее, он должен был сказать, как мне кажется, Владимир Владимирович, что ж, давай без хурала. Сядем и 1 на 1. Может, поматеримся, может, поругаемся. Вот тогда, возможно, и по Крыму был бы разговор. А когда 7 человек пришли с одним, 7 с другим, причем, если с нашей стороны были в основном силовые структуры, да, Аваков, начальник Генштаба, СБУ, потому что Украина поставила задачу взять под контроль Донбасс, границы и так далее. Кто пришел с Путиным? С Путиным пришли газовщики, энергетики. Они дали понять даже по составу делегации, что вот газ интересно, будем говорить, а по Донбассу, ребята, у них все пришло к тому, что вот садитесь с ЛНР, ДНР, договаривайтесь, это ваш внутренний конфликт, а мы вам поможем, мы типа миротворцы. Вот и все. Поэтому в данной ситуации, по сути дела, у них-то встреча 1 на 1 фактически не состоялась. И просто, на мой взгляд, политического опыта у Зеленского не хватило. І як у вас є політичний опит, і ви були в владі, і політиком. Як гадаєте, сьогоднішня влада буде піднімати тему кримськотатарської національної автономії? Як ви ставитеся особливо до створення кримськотатарської національної автономії? Я могу вам сказать, я думаю, что ждать от того, что власть будет поднимать этот вопрос, наивно. Им сейчас не до этого, потому что объективно из-за отсутствия опыта и не очень сильной команды они поставили задачу разобраться с Донбассом. Они зашли в проблемные вопросы с землей и с прочими вопросами. И так, как сегодня это выглядит, то у них до Крыма просто не доходят руки, что печально. Есть представительство президента в Херсоне, которое, по идее, если бы сильные и мощные люди возглавляли, наверное, оно бы как-то обостряло ситуацию. Поэтому недаром сегодня лидеры крымских татар заявляют о том, что уже как знак отчаяния, что надо маршем идти на Крым всем политикам, да, всех мастей, чтобы обострить ситуацию, в том числе и перед Зеленским. Так, пан Сергій, вашу думку хотілося почути щодо кримськотатарської національної автономії. Я думаю, что у меня 50 на 50 мнение, потому что на самом деле, с одной стороны... Чего вас лякает? Не, меня ничего не лякает. Просто я как человек, который много прошел в этом плане, кстати, при моем участии, когда 50 тысяч крымских татар пришли на митинг в 99 году, именно при Леониде Кучме, у меня ночью в гостинице сидел Мустафа Джемилев и Рифат Чубаров, была найдена форма создания на базе Меджлиса Совета представителей президента по крымско-татарскому. 50% чему нет? А потому что, если мы сегодня хотим вернуть Крым, да, а мы его хотим вернуть, то прежде чем его вернуть, мы должны вернуть мозги и умы оттуда. Крымские татары составляли 12%, и как только мы здесь начинаем что-то такое педалировать, они начинают там кричать. А если Крым вернется, они сделают его татарским. Здесь надо действовать тоньше, умнее и гибче в этом вопросе, даже если ты поддерживаешь эту идею. Крымским татарам, понятно, действовать так, как они считают, а всем остальным надо быть тоньше. І ви були досвідченим губернатором в Севастополі, і щодо теми губернаторства, ось, зокрема, передбачається, що замість голів обладміністрації будуть префекти. Тепер давайте послухаємо, що про це думає народна депутатка від Європейської солідарності Ірина Геращенко. Вводиться така система, якою президент ставить від себе смотрящих, яких називає модним словом префекти, які матимуть насправді функції прокурора. Президент, згідно тим змінам, які він пропонує до Конституції, може зупиняти повноваження мерів чи рад, взагалі скасовувати і ліквідовувати громади, і за якимось поданням префекта може призначати державних уповноважених. Хто це такі, невідомо. Ви знаєте, це ніяке не народовладдя, це очевидно, що пострадянські люди намагаються повернути сюди Нью СРСР. І ми будемо дуже жорстко цьому протидіяти, інформувати, що ви просто руйнуєте сьогодні європейську децентралізацію, яку ми будували попередні роки.
І що таке саме префект, і з чим його, як би мовити, їдять? Зараз дивимося із графіки. Префект призначається на посаду та звільняється з посади президентом за поданням Кабінету міністрів. Строк перебування префекта на посаді в одному окрузі, області, місті Києві не може перевищувати 3 років. Префект підзвітний та підконтрольний президентові та Кабінетові міністрів. Префект здійснює нагляд за додержанням Конституції та законів, координує діяльність територіальних органів центральних органів влади, вносить президентові подання про зупинення дії актів обласної, окружної ради чи ради громади, який не відповідає Конституції. Префект на підставі закону видає акти, які є обов'язковими на відповідній території. І, пан Сергій, як ви ставитеся до змін префекту? Плюси і мінуси цих змін? Но на самом деле префект очень напоминает прокурора. Ну, по сути своей. Поэтому, с одной стороны, понятно желание Зеленского сохранить вертикаль власти. С другой стороны, Бессмертный правильно сказал, если мы создаем и пытаемся децентрализовать страну и даем право территориальным, скажем, громадам избирать свои исполнительные органы власти, там, выконкомы это будут и так далее, то тогда нелогично, что префект является органом исполнительной власти. А кто они тогда, да? И какая это децентрализация? Если он, условно говоря, выполняет роль такого политического смотрящего, который отслеживает, что, не дай бог, там местные громады не вышли за и не начали там куда-то отделяться там, или самоопределяться, да, ну, то это объяснимо, но он не орган исполнительной власти. Поэтому здесь настолько тонкая грань, мы же через большую децентрализацию, в том числе преследуется цель, и по Донбассу этот вопрос убрать в сторону, сказав, а мы всей Украине даем особый статус регионам, а мы вот реформу проводим. Почему мы Донбассу, там же 3 миллиона осталось в так называемых ЛНР, ДНР, но 3 миллиона живет в Донецкой и Луганской области, которые контролирует Украина. Так тут будет Донецкая и Луганская область, а там будет ЛНР, ДНР. У нас что, по две Донецких, Луганских будет области? Ну, то есть логичная ситуация. Если Украина возвращает свои территории и говорит, а мы делаем админреформу и даем полномочия регионам, в том числе Донецкой и Луганской области, тогда отпадает необходимость в особом административном статусе, они его и так получают. Надо говорить об особом экономическом статусе Донбасса, потому что там сотни заминированных километров территории, там депрессивные регионы, там кошмар, что творится. Поэтому на самом деле я думаю, что вокруг админреформы, которую внес президент, будет очень много сломано копий, потому что очень много вопросов, на которых пока нет ответов. Надо посмотреть, что оно в детальности есть. Давайте послухаємо Ільмі Умерова, голова Бахчисарайської райдержадміністрації у 2005-2014 роках. Доброго вечора, пан Ільмі Умеров. Добрий вечір. Ільмега, як ви ставитеся до префекту, плюси і мінуси на ваш погляд, і як це може вплинути на українців? Я так бегло просмотрел документ, который планируется принять. И у меня сложилось впечатление, что это не децентрализация, а наоборот укрепление вертикали власти. Префекты будут возглавлять области, Автономную Республику Крым и город Киев. А остальные все уравниваются, теперь не будут называться городом, поселком, селом, районом, а будут называться округом. И окружные рады избираются на 4 года, а руководитель всего лишь на 1 год. А префект имеет право отменять их акты. Какая же это децентрализация? Это, наоборот, укрепление вертикали власти. Тобто, на вашу думку, Володимир Зеленський хоче контролювати всі гілки влади, так? Собственно говоря, его тактика с первых дней на это и направлена. Он вместо того, чтобы делами заниматься, занимался укреплением, влиянием своей политической силы. И это продолжается.
Дуже дякуємо вам. Ільмі Умеров, голова Бахчисарайської райдержадміністрації 2005 і 2014 роках. Пан Сергій, як ви гадаєте, це буде, якщо приймуть ці зміни, це узурпація влади? Ну, я с опасениями Ильми согласен во многом. На самом деле можно знаете, хорошими идеями можно выплеснуть ребенка. И поэтому на самом деле очень много, ну как можно, да, мы доверили территориальной громаде, она избрала на 4 года там Раду, а руководителя на год. Почему префекта назначать на 3? Если срок полномочий у там, округа 4, а голова на год, какая-то каша. Ну, на самом деле, первый шаг сделан. Я думаю, что на самом деле конституционное большинство будет не просто найти. При такой формуле, которая вот навскидку мы же толком не видели, даже депутаты, возможно, там только читают. Ну, ми ж бачили, які депутати. Монобільшість, ми маємо владу. Но 300 голосов будет непросто найти, и слава богу, потому что с такими сложными вопросами, как конституционная реформа, административная реформа, здесь при всем нашем желании спешить очень нельзя. Это очень опасно. Пан Сергій, скажіть тоді, чим відрізняється обладміністрація від префекту цих змін нововведення? Потому что у губернатора, я же вот работал губернатором Севастополя, у губернатора нет прав на то, чтобы наложить там, вето на решение областной рады. У областной рады есть право 2/3 выразить недоверие губернатору, если простое большинство областной рады на сегодняшний день выражает губернатору недоверу, президент рассматривает. А если 2/3 областной рады выразил недоверие губернатору, президент обязан его снять. То есть была обратная ситуация, что региональная, избранная народом облрада могла выразить недоверие. Точно так же и районные рады. А здесь получается наоборот, что префект, который, по сути дела, должен быть, как говорил бессмертный, координатором действий там, правоохранительных органов, который должен действительно смотреть, чтобы Конституция не нарушалась, да, он, а еще, как он сказал, что там записано, что он глава исполнительной власти, но тогда это вообще получается несовместимые вещи. На самом деле, я думаю, копий будет сломано много, дебатов будет много, и это не такая простая ситуация, как кажется. І щодо віросповідання в окупованому Криму, зокрема, конгресмени США Джо Вільсон та Еммануель Клівер внесли до Конгресу законопроект з підтримки свободи віросповідання на території України. Давайте послухаємо. Кремль переслідує мирні релігійні громади в окупованому Криму та контрольованому його представниками Донбасі навіть більш жорстко та широко, ніж на території Росії. Уряд Росії порушує міжнародне гуманітарне право та міжнародні зобов'язання з поваги та захисту релігійних свобод. Більше ніж 5 років Росія незаконно окуповує Крим та контролює частину Донбасу збройними формуваннями, якими вона командує. Службовці та найманці Кремля викрадають, ув'язнюють та катують людей в цих регіонах за їх віру. І ми вже раді представити і включити по телефону Андрій Юриш, директор департаменту у справах релігії та національності Міністерства культури України. Доброго вечора, пане Андрій. Добрий вечір. Як взагалі ви ставитеся до того, що конгресмени США внесли законопроєкт за підтримку віросповідання в Україні? Ну, очевидно, що дуже позитивно. Фактично, та заява, яка щойно ви процитували, вона відображає і позицію завжди української сторони. На всіх щорічних нарадах, зокрема ОБСЄ, на будь-яких обговореннях при кожній нагоді Україна наголошує про те, що недопустимий рівень втручання в релігійне життя з боку російської окупаційної влади і в Криму, і в окремих районах Донецької та Луганської областей. Тобто те, що фактично для нас було абсолютно зрозумілим, порушення елементарних норм, принципів, законів, створення ілюзії законодавчої сфери у цих окупованих територіях, воно заслуговує на найжорсткішу міжнародну відповідь. Тому ця ініціатива американських конгресменів, на наш погляд, є абсолютно вчасна. Вона потрібна, точніше, вона ще мала б, я думаю, бути
ініційована і раніше, попередні роки. Але зараз, коли здається, що утиски досягають свого максимуму, найвідоміший приклад – це справа із кафедрального собору Пане Андрій, церкві. Так, ми щодо захисту церкви і щодо захисту людей віросповідання, що ваш, зокрема, департамент може і як він може підтримати тих, хто проживає в окупованому Криму, зокрема, тому що це кримськотатарський телеканал, і ми бачимо, що в окупованому Криму йдуть суди щодо віросповідання. Як ваш департамент може допомогти українцям в окупованому Криму, кримським татарам, які живуть в Криму? Однозначно, що найголовніший метод допомоги чи кримським татарам, чи будь-яким іншим переслідуваним релігійним спільнотам – це донесення до світової спільноти правди і повної інформації про те, що відбувається на півострові. І це ми завжди робили, ми регулярно інформуємо і міжнародних партнерів, ми готуємо постійні довідки для інших органів, ми ведемо моніторинг цієї ситуації. І, власне, я абсолютно переконаний, що ця ініціатива, яку ми зараз обговорюємо, пов'язана з пропозицією конгресменів щодо спеціального законопроекту, вона не могла не мати, в тому числі і потужної інформаційної роботи різних органів засобів різних державних інституцій, в тому числі і нашого. Дякуємо вам, Андрій Юраш, директор департаменту справ релігії та національності Міністерства культури України, був з нами на зв'язку. Пан Сергій, як ви ставитеся? Як гадаєте, як можна допомогти нашим громадянам, яких переслідують через релігію? Для меня совершенно очевидно, что наибольший удар наносится в Крыму сегодня по крымским татарам, да, потому что это организованный народ, который пережил сталинские репрессии, выселение, и для которого Москва во многом ассоциируется с Иосифом Сталиным. И поэтому просто сломать этот народ методом репрессий, люди уже потеряли до 40% только в момент выселения в Узбекистан и другие. И просто ломать их через колено. С другой стороны, спецслужбы России тоже понимают, что это, по большому счету, единственная организованная сила в Крыму, да, которая может, скажем, оказать политическое и идеологическое сопротивление. Поэтому придумываются хизбут-тахиры, придумывают идилы. И наносятся удары по тому же Клименту, да, потому что он представляет проукраинский священник, потому что он представляет интересы православной церкви Украины. По сути, вот по двум этим направлениям наносятся удары для того, чтобы сломать, скажем, всяческое и религиозное, в том числе, направление. Поэтому здесь понятно, что мы же как бы силой не в состоянии там Крым сегодня вернуть, но сила — это же не только сила оружия, да, вот там решение Генеральной Ассамблеи, суды в Гааге, парламентская ассамблея Рады Европы, по всем направлениям информационная политика. Нужно действительно наступать, подавать иски в суд и пытаться защитить наших граждан. Щодо питати захистити наших громадян, ось Меджліс, вони підуть маршем до Криму, марш гідності. Ви підете з кримськими татарами? На самом деле мы только что обсудили эту ситуацию, скажем так, более детально. Я им сказал, что я идею эту поддерживаю. Но я считаю, что лидеры крымско-татарского народа, Мустафа Джемилев, да, Чайгос, депутаты, на мой взгляд, должны настоять. А вы как? Надо, я тоже готов в этом участвовать. Должны настоять на встрече с президентом Зеленским, с главой парламента Разумковым, с премьер-министром и поставить вопрос ребром, потому что тема Крыма забывается, и сказать о том, что готовится такой марш, о том, что Меджлис его возглавляет. И хотелось бы услышать, что на это скажет власть. Даже если она скажет «нет», тогда все равно решение будет принято, и идти надо. Понятно, что никто дальше шлагбаума российского, там, условно говоря, не пропустит, но надо все равно услышать ответ власти. Да, поддерживаем или нет, не поддерживаем. Я об этом только что на встрече с представителями Меджлиса сказал. А идею я поддерживаю. І ми разом, ви і ми підемо до Криму. Надо, пойдем.
На марші. На марш. Зустрінемося тоді там на марші теж. Сергій Куніцин, постійний представник президента в Криму 2010 року, був з нами в ефірі. Дуже дякуємо, що прийшли. А далі ефір «Заман» кримськотатарський, Ольмаз Асан підведе підсумки дня. А ми з вами зустрінемося через 20 хвилин. Будьте з нами. Сьогодні у Прайм Муждабаєв. Брати Капранови. Українські письменники, видавці, публіцисти. Міфи довкола кримсько-татарського